Chotu's summer vacation is going on. It is daytime now, and he feels like drinking lemonade. Mummy, I feel like drinking lemonade. Will you please make it for me? Yes, my son. Go get some lemons from the fridge. Okay, Mummy, I'll get it just now. Then Chotu goes to get some lemons from the fridge. Oh, I did not ask Mummy how many lemons are required. No problem, I will take all the lemons. Then Chotu takes all the lemons and goes back to his mother. Take this, Mummy. How many lemons do you need to make 1 glass lemonade? Oh, Chotu, you got 6 lemons. I just need 1 lemon. Thank you. Now please keep the remaining lemons back inside the fridge. So children, can you tell me that how many lemons did Chotu keep back in the fridge? Come on, let's see. If out of the 6 lemons, Chotu's mother took 1 lemon, so now there are 5 lemons left. So friends, did you see how after reducing, that is subtracting 1 lemon from 6 lemons, there were 5 lemons left? It is evening time and Chotu and Pinky are playing with 5 of their friends in the park. So children, can you tell me how many children are playing in total? Yes, 5 and 2, that means 7 children. Chotu and Pinky's mother comes to take them home. Chotu and Pinky, come, let's go home quickly. Uncle has come to meet you. Oh, okay. Let's go, Mummy. Bye, friends. Bye, friends. Pinky and Chotu go back home with their mother. Now can you tell me how many children are left in the park? Come on, let's see. Out of 7 children, 2 children went away. So there are 5 children left. You had the same answer, right? Very good. That is all for today. In this video, we learned how to subtract one number from another number. In the next video, we will see some more interesting examples. Till then, bye friends. Interesting examples of subtraction part 2. So children, in the previous video you learned how to subtract one number from another number. In this video we will see some interesting examples of subtraction of one-digit numbers. Chotu, Pinky and their friends have decided to donate their old books. Chotu and Pinky are taking out their old books. Pinky, how many old books do you have? Chotu, I have 5 old books and I don't need them anymore. I will give all of them away. How many books do you have? I have only 2 books with me and I don't read them anymore. You have more books than me. Yes, Chotu, but it's okay. You give as many books as you have. That's okay, Pinky. But how many more books do you have than me? I have 5 books with me and you have 2 books. So, I have 7 more books than you. No, Pinky. You have added 5 and 2. Instead, you had to tell me how much more is 5 than 2. Chotu, I didn't understand. That's okay, Pinky. Let me explain it to you. You have 5 books and I have 2. So if we subtract 2 from 5, then there will be 3 left. This means you have 3 more books than me. Did you understand? Yes. Now let's quickly go and donate these books. So children,
Can you also find the difference between two numbers in this way? Come on, let's see. Neha has 6 toys and Sonu has 4 toys. Now can you all tell me who has more toys? Yes, Neha has more toys. But how many more? To find this out, we will have to subtract the number of toys Sonu has from the number of toys Neha has. So on subtracting 4 from 6, we are left with 2. Neha has 2 more toys than Sonu. Come on, let us see another similar example. The fat monkey has 8 bananas and the thin monkey has 3 bananas. So who has more bananas? Yes, the fat monkey has more bananas. And how many more? To find this out, we will have to subtract the number of bananas that thin monkey has from the number of bananas fat monkey has. So on subtracting 3 from 8, we are left with 5. So the fat monkey has 5 more bananas than the thin monkey. Understood? So that was all for today. In these videos, we learned how to subtract one number from another number. Bye, friends. Identifying tall and short objects. Hello children, I'm the parrot and I welcome you to this lesson. Today in this video, we will learn identifying the taller and shorter between two given objects. Today is a holiday for Chotu and Pinky. They have come to the zoo with their mother. They saw several animals there. First of all, they saw some elephants. Mummy, look how tall this elephant is. Very tall. And how short is this elephant, Pinky? It seems that this shorter elephant is the child of this taller elephant. Yes, children, you are right. This elephant is taller and this elephant is shorter. After this, Chotu, Pinky and their mother saw some giraffes. Mummy, how short this giraffe is. And this giraffe is taller than this one. Yes, children, out of these two giraffes, this is shorter and this one is taller. So children, did you see how Chotu and Pinky identified the taller elephant, the shorter elephant and the taller giraffe and the shorter giraffe? So can you tell me which of these two trees is taller and which one is shorter tree? Yes, this tree is taller and this tree is shorter. And out of these two ladders, this ladder is taller and this ladder is shorter. So children, I hope that you enjoyed identifying and comparing taller and shorter objects. Now you can identify the tall and short objects around you and compare them to tell which is taller and which one is shorter. That's all for today, children. In this video, we learned to identify taller and shorter objects between two objects. In the next video, we will see some interesting examples of identifying the tallest and shortest of three objects. Till then, bye children. Friends,
In this video, we will know about the shapes we can form using straight line and curved line. Hello, Bingu. How are you? Hello, I am doing good. What did you do all these days? I made different shapes using straight lines and curved lines and filled color in them. Wow! Show me. Look, this square is made using these 4 straight lines of same length. This rectangle is also made using straight lines. Yes, but in a rectangle, the opposite lines are of the same measurement. Yes, you are right. I never thought of that. Look, this triangle is also made using 3 straight lines. Yes. And this circle is made using a curved line. Did you make any more shapes using curved lines? I made this oval shape. Oh, yes. This oval shape is also made using curved lines. You are right. Do you know that pentagon, hexagon, quadrilateral, rhombus, star and plus sign are all made using straight lines? Yes, we can make several shapes using straight lines. But we can make only a few shapes like circle, oval, and heart shapes using curved lines. Oh, it is not like that. We can make so many more shapes using curved lines. Yes, and we can make square, rectangle, triangle, pentagon, hexagon, Quadrilateral, rhombus, star and plus using straight lines. We can make several drawings easily using these shapes. Yes, these straight and curved lines are very interesting. We can also make several objects using straight and curved lines. Friends, in this video we learned about shapes, objects and pictures made using straight line and curved line. In the next video, we will learn some interesting facts related to straight and curved lines. Friends, Tingu and Bingu have gone for a walk without taking the umbrella. Suddenly it starts raining. Let's look at what Tingu and Bingu made using straight and curved lines to protect themselves from rain. Oh, Bingu, before it starts raining heavily, please find a plan to protect ourselves from the rain. Yes, I will make an umbrella very quickly. Look, the umbrella is made using these curved lines. Oh, but how will we hold the umbrella? You are right. How will we hold the umbrella? I don't know about that. Oh, Bingu, does an umbrella only have curved lines? Think. Yes. Look,
There are only curved lines in an umbrella. Didn't you notice? The handle of an umbrella is made using straight line. Yes, you are right. This straight line becomes the handle of this umbrella. Yes, now you did it right. The umbrella is made using both curved and straight lines. Tingu, I think the rain has stopped. Yes, but we will keep the umbrella with us. We don't know when we would need it. You are right. Bingu, can we make any other shape using straight and curved lines like we made an umbrella? Come on, think, Bingu. Yes, using a curved line and a straight line, we can make a semicircle like this. And yes, a cylinder shape is also made using curved and straight lines. Ha ha ha! We had so much fun and enjoyed rain too. Friends, today we learned about the objects and shapes we can make using the straight and curved lines. In the next video, we will learn about horizontal line, sleeping line, vertical line, standing line, and slanted line. Subtracting two-digit numbers using groups of 10, borrowing. Children, Bubbly has gone to the market with her mother today. So while visiting the market, we will use groups of tens to learn subtraction of two-digit numbers with the help of borrowing. Mummy, look, we can get mangoes from there. Brother, how many mangoes are there in one box? There are 10 mangoes in one box. I have 3 tens and 4 ones. Means 34 mangoes. How many mangoes do you want? I want 8 mangoes. Mummy, the mango seller has only 4 loose mangoes. So, how will he give us 8 mangoes? Come on, child. I will empty one box of 10 mangoes in this basket. So look, now there are 10 and 4, 14 mangoes in this basket. Bubbly, now tell me, if you will buy 8 mangoes out of the 14 mangoes, then total how many mangoes would the fruit seller be left with? Mummy, there are 2 boxes of 10 mangoes each, and there are 1, 2, 3, 4, 5 and 6 mangoes in the basket. So the fruit seller would have 2 tens and 6 ones, means 26 mangoes left. Yes. So, Bubbly, we subtracted 8 mangoes from 34 mangoes. So now there are 26 mangoes. It means if we will subtract 8 mangoes from 34 mangoes, we would have 26 mangoes left. Mummy, how is subtraction done? Come, I will explain. Look, to subtract 8 from 34, we will write 34 and 8 in the box of ones and tens. 34 means 3 tens and 4 ones. Now we have 8 ones, so we will write it in the box of ones. Its box of tens will stay empty. Now first of all, we will have to subtract 8 from 4 in the box of ones. Yes, but here 4 is smaller than 8 in the box of ones. So how will we subtract 8 from 4? We cannot subtract a big number from a small number.
So, we will borrow 110 from the number of box of tens. That means the number in the place of ones can borrow 110 from its neighbor, isn't it? Yes, absolutely right, Bubbly. Look, now we will write 110 and 4 ones, 14 in the box of ones. And we will write 2 tens instead of 3 tens in the box of tens. Yes. Now if we will subtract 8 from 14 in the place of ones, then it will be 1, 2, 3, 4, 5 and 6 left. Yes, so we will write 6 in the place of ones. Now we will have 2 tens in the place of tens. So we will have 2 tens only. So the answer will be 26. Yes. So this way 34 minus 8 equal to 26 mangoes, right? You are absolutely right, Bubbly. Come on, let us now go to buy milk. Let's go. Brother, what is the price of one packet of milk? One packet is of 27 rupees. Take this 50 rupees. Oh, Mummy. Uncle told to give 27 rupees of milk. Then why are you giving him 50 rupees? Bubbly, Uncle will subtract 27 rupees from 50 rupees and would give the rest of the money back. How many rupees would it be if we subtract 27 rupees from 50 rupees? Look, 50 means 5 tens and 27 means 2 tens and 7 ones. Now, let's do subtraction after writing them in the boxes of ones and tens. First of all, we will do subtraction of numbers in the box of ones. Here we cannot subtract 7 from 0 in the box of ones. So, we will borrow 110 from its neighbor number 5 in the place of tens. Yes, now we will write 10 ones in the place of 0 in the box of ones, and we will write 4 tens instead of 5 tens in the box of tens. Now, first of all, if we subtract 7 ones from 10 ones in the place of ones, then we will have 1, 2 and 3 left. Now look, here if we subtract 2 tens from 4 tens in the box of tens, we will get 2 tens. In this way, after subtracting 27 rupees from 50 rupees, the milk seller uncle will return us 2 tens and 3 ones means 23 rupees. Well done, Bubbly. Let's go home now. Yes, so friends, today we learned subtraction of two-digit numbers by borrowing using the group of tens. In the next video, we will understand some more examples of similar subtractions. Friends, today in this video, with the help of some more examples, we will try to understand much better the subtraction of two-digit numbers by borrowing using groups of tens. Look, Bubbly's mother also bought some chocolate sticks for Bunty and Bubbly while returning home from the market. Oh, look! It seems that Bubbly is very happy on seeing the chocolate sticks. Oh wow! Chocolate sticks! I will take 12 sticks. Bubbly, there are a total of 21 chocolate sticks. If you will take 12 sticks from a total of 21 sticks, then how many sticks would Bunty get? So to know this, we will have to minus from 2 tens and 1 ones 12, which is
1 10 and 2 ones. Yes. So how many would 21 minus 12 be? We will write these numbers in the boxes of 1/10 and then we will have to do the subtraction of the numbers in the box of ones. Yes, you are right. You will have to do the subtraction of the numbers in the box of ones. But we cannot subtract 2 from 1 in the box of ones. So we will borrow 1 10 from 2 tens from the box of tens. Yes, now we will write 11 ones instead of 1 in the box of ones. And we will write 1 10 instead of 2 tens in the box of tens. And now, first of all, if we will subtract 2 ones from 11, then we will be left with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 in the place of ones. Now look, if we will subtract 110 from 110 in the box of tens, then we will get 0. Yes, 21 minus 12 is equal to 9. So, Bunty would have 9 chocolates in his share. Well done, Bubbly. You gave the right answer. You take your chocolate sticks and study. I will come to you shortly. Okay, Mummy. Friends, today we learned how to subtract two-digit numbers using groups of tens, borrowing with the help of an example. In the next video, we will learn how to subtract with the help of Bubbly's abacus without even writing. Children, do you remember Appu's visit to the market? We learned to count three-digit numbers quickly by grouping in the last lesson. Children, we learned to write three-digit numbers in groups of 100, 10 and 1 with the help of Badak Uncle's bags. In the same way, we can write any three-digit number in the group of 100, 10 and 1. Let's look at another example of this. Suppose you have to count 281 eggs in the groups of 100, 10 and 1. So first, you write 281 in expanded form. Then by paying attention, you will find that 200 is made up of two groups of 100. 80 is made up of 8 groups of 10 and 1 egg does not come in any group. Let us now see how far Appu's birthday's preparations have reached and learn to identify three-digit numbers by grouping. To prepare for his birthday, Appu is going to Chanda's flower shop. Chanda sells large garlands of 100 flowers, small garlands of 10 flowers, and she also sells separate flowers. Chanda has given 3 garlands of 100 flowers, 2 garlands of 10 flowers, and separately 7 flowers to Appu to decorate his house. Appu is wondering how many flowers in total did Chanda give him? Let's see what this number is. If we add 3 garlands of 100 flowers each, then total is 300 flowers. Now we will add 2 garlands of 10 flowers. This total is 20 flowers. And we have 7 single flowers. Now we can identify the numbers with the help of the process of writing the numbers in expanded form.
In this way, Chanda gave total of 327 flowers to Appu. Now Appu wants to take laddus for his guests. For every guest, he needs one laddu. He took 6 boxes of 100 laddus, 4 boxes of 10 laddus and 3 single laddus. Can you tell how many guests are coming to Appu's house? Let's do this together. There are 600 laddus in the 100 laddus box. There are 40 laddus in the 10 laddus box and there are 3 single laddus. Now we will write the expanded numbers and we get 643. Oh wow! 643 guests are coming to Appu's party. Let's join the party. Appu is celebrating his party in a grand way. So children, today we learn to identify 3-digit numbers by grouping. Hello children, did you enjoy Appu's party? In the previous video, we learned to identify 3-digit numbers by grouping. In this video, we will learn to write 3-digit numbers using tokens. Appu received lot of gifts in his party. Let's see what gifts he received. Bunny has gifted Appu 125 pencils. But because Bunny makes a mistake while counting fast, Appu is counting them again. Appu is counting pencils in a unique way. Every pencil Appu counts, he places a token with the number 1 on the table. When he has such 10 tokens, he changes them with a token that has 10 written on it. Now, when he has such 10 tokens, he replaces them with a token with 100 written on it. In this way, Appu counted all 125 pencils and showed them with 1 token of 100, 2 token of 10 and 5 token of 1. Appu counted 125 pencils using his tokens. We can easily identify and write 3-digit numbers using such tokens. Using this method, we can write any 3-digit number using Appu's token of 100, 10 and 1. Badbola Batak uncle has given 407 toffees to Appu. Can you write the number of these toffees in the token of 100, 10 and 1? Let's write it together. We can write 407 in this way in the expanded form. We can write 400 as 4 tokens of 100. There are no 2-digit numbers here, so we will not use any token of 10. We will write 0 in the place of the token of 10 and 7 will be shown using 7 tokens of 1 in this manner. In this way, we can write 407 toffees in tokens of 100, 10 and 1. Now Appu is counting the marbles given by Sher Khan using tokens. He used 7 tokens of 100, 6 tokens of 10 and 0 token of 1. Can you write the number of marbles given by Sher Khan with these tokens? Let us understand the process. We can write 7 tokens of 100 for the number 700, then 6 tokens of 10 for 60 and finally there are no tokens for 1. So we will write 0 in the token of 1. Now we can easily identify 3-digit numbers in this expanded form. Oh wow! Sher Khan gifted Appu
760 marbles. Come on children, complete this table with the process we have learnt. Well done children. You have given the correct answers. Appu is so happy to see so many gifts. So children, in this lesson, we learnt to write 3-digit numbers using tokens. Hello children, in this video we will learn about what is a liter and why do we need to use liter. Children, do you remember the long line outside Golu's dairy? Golu was very easily selling milk to all the people using his glass up till now. But suddenly his glass broke yesterday and he had to buy a new glass. Today also there is a long queue like usual outside Golu's dairy. Like every day, Golu dipped his glass in his big tub and filled it and started filling Sher Khan's bottle. But there was a problem. Sher Khan's bottle needed 3 glasses of milk every day. But today it took 4 glasses of milk to fill his bottle. When Golu asked for money for 4 glasses of milk from Sher Khan was shocked. Golu also was not sure why this happened. He got thinking that Sher Khan's bottle is the same. Then how can the capacity of his bottle change? Children, do you know why this happened? This happened because Golu's new glass is smaller than his old one. That's why earlier only 3 glasses of milk were needed to fill Sher Khan's bottle. But today with Golu's new glass, his bottle was filled with 4 glasses. Now Golu started wondering if there is a way that he can charge people for the same amount of milk every time. That's when Sher Khan suggested, "Why don't you sell milk in liters using this kind of measuring scale?" Golu did not know anything about liter. Children, do you know what is a liter? Just as we saw earlier, both the times Golu used a glass to measure the capacity of other utensils. Glass or any utensils may be of one kind, but
Due to different shapes and measurements, we cannot use them to measure the capacity of other utensils. To solve this problem, we use a unit called liter. We write this as L. A liter is a unit that is always the same. So, we can measure the capacity of the utensils with the help of liter. We represent it with a sign L. When Sher Khan explained this to Golu, he immediately brought a liter measuring scale like this one from the market. Now, Golu started selling milk using this measuring scale and took money from everybody according to the amount of milk per liter. Golu sold milk to all the villagers, and everyone happily went back to their respective homes. Children, in this video, we learned what is a liter and why we use liter as a unit. In the next video, we will learn more about how we can use the liter to measure the capacity of the pot using some interesting examples. Hello children. In the last video, we learned about what is a liter, which we write as L, and learned about why we should use liter. In this video, we will learn about how we can measure the capacity of any utensil using liter as a unit of measure. Today, Bhola has come to buy milk from Golu's shop. Golu measured 1 liter of milk with his measuring jug and gave it to him. Bhola knows nothing about a liter. He asked Golu, "Why are you using this new jug? And what is this liter?" Golu explained to Bhola about the liter. Bhola became very excited about the liter. He immediately said to Golu, "You have this 1 liter scale for measurement of milk. But how can I measure the capacity of my household utensils in liters? Please explain this to me." Golu went inside his dairy and came out carrying a 1 liter bottle like this one. He measured the milk using his 1 liter jug And poured it into the 1 liter bottle. and showed Bhola that the bottle was completely filled with his 1 liter jug. So, the capacity of this bottle is also 1 liter, and Bhola can use it to measure the
capacity of any vessel. Bhola thanked Golu and happily went to his house with that 1-liter bottle. Bhola got excited and collected some of his utensils. He first filled Golu's 1-liter bottle with water fully. Now, Bhola filled the water in his bowl with that 1-liter bottle. But what is this? Bhola's bowl is full. But there is still a lot of water left in that 1-liter bottle. Children, can you tell me what this means? Exactly! This means that Bhola's bowl capacity is less than 1 liter. Now Bhola once again filled that 1-liter bottle with water, and this time he tried to fill his pot with that 1-liter bottle. But this time the 1-liter bottle was empty. But the pot also remained quite empty. Children, what does this mean? Yes, this means that Bhola's pot has a capacity of more than 1 liter. Children, Here are some utensils Bhola collected. can you guess Which of these utensils have capacity less than 1 liter and which have capacity more than 1 liter? If you want, you can stop the video and try to find the answer. Well done, children. You have found the right answer to this. The capacity of these utensils is less than 1 liter, and the capacity of these utensils is more than 1 liter. Bhola was very happy to learn about the liter and decided to tell his friend Babban about it too. Children, We learned how to use liter to measure the capacity of utensils. in the next video, we will look at some of the misconceptions related to liter. Hello children, in the previous video, we learned about how we can use liter L to measure the capacity of utensils. In this video, we will see some misconceptions related to this. Bhola is so excited about his 1 liter bottle that he has come to Babban's stall today to share about his experience. Bhola told Babban everything about measuring the capacity of utensils in liters, and also said about how Golu gave him that 1 liter bottle.
Babban asked Bhola if he can see his bottle. Oh no! What happened? The bottle slipped from Bhola's hand and fell on the ground and broke. Both Bhola and Babban were very sad. Babban asked Bhola if they should both go to Golu and take 1 liters of bottle for themselves. Bhola and Babban reached Golu's dairy. Bhola told Golu the full story of how the bottle broke, so he needs a 1-liter bottle for himself. But Golu only had 1 such bottle. He gave that to Babban and gave Bhola a jug. Bhola immediately said to Golu, "What is this, Golu? You gave me this jug instead of a 1-liter bottle. We can only measure using a 1-liter bottle, right?" Children, do you think Bhola's statement is true? Golu laughed. He took the jug from Bhola and poured milk from 1-liter measure into the jug. The jug was completely filled with milk. Golu explained to Bhola, "Look, Bhola, if this jug was completely filled with 1 liter of milk, what does it mean?" Bhola immediately replied, "This means the capacity of this jug is 1 liter. Bhola now understood Golu. Children, remember that it is not necessary that only a 1-liter bottle has the capacity of 1 liter. Capacities of different types and sizes of utensils can also be the same. Just like we saw here that the capacity of both the bottle and jug is 1 liter. Come, let's try it out using more utensils. If we fill this pot with water from this 1-liter bottle, we will find that the pot is completely filled with this 1-liter bottle and the bottle is also empty. In this way, how much is the capacity of this pot? That's correct. 1 liter. Now, can we fill this pot of water? Let's find out. Oh wow! The pot has completely filled with 1 liter of water. This means the capacity of this water pot is also 1 liter. Children, you have seen how even though these utensils are different and their shapes also different, their capacity is the same as 1 liter. Bhola and Babban said thank you to Golu and happily returned to their homes, taking their bottle and jug. Children, in this video, we saw some misconceptions related to using the liter to measure the capacity of different vessels.
Today is Sunday, a holiday. Raju's family decided to take a round of the market today. Raju's father took out the car to go to the market. Raju's mother sat in the front and both the kids at the back. On their way to the market, they saw many buildings out of the window. First, they saw a temple where the priest was offering prayers. A little ahead, they saw a church where many people have gathered for the Sunday Mass. There are other places of worship in Raju's city, like a mosque and a gurdwara. When they crossed the church, they saw a bank, a court, and a post office. All these buildings were closed today since today was a Sunday. A little ahead on the way was a hospital. Raju saw a nurse and a doctor entering the hospital building. Dad, a hospital is not closed even on a Sunday? Yes, Raju. There are many professionals who work on Sundays. Many places open on Sunday like on any other day of the week. For example, police station, fire station, hotels and dharamshalas. Oh, we have reached the market. Get down, children. Look at the market. It is also completely open on a Sunday. See, so many different kinds of people work here. Shops with colorful clothes are open. There, a tea seller has opened his little tea shop on a cart, along with his son. There, a girl is selling flowers. And over there, an old lady is stringing the flowers into a garland. Yes, different people do such different work. That uncle is simply sitting and reading the paper. Yes, Raju, we are always involved in some work or the other, whether it generates income or not. For example, your father works in a bank, which generates his monthly income. I teach in a college, from where I too get my monthly salary. However, the work I do at home, like cooking, that doesn't generate any income. Ma, but I don't earn by any work I do. That's because you are a student as of now. Your job is to study. You focus on that, Raju, so that you and other students get all resources and facilities for learning. Many people, like the principal, teachers, guards, and support staff, work in your school. Okay, now tell me, what do you do from the morning to the evening? I wake up in the morning, I get ready and then I go to school. I study long and hard in the school. When I come back, I play with Deepu, finish my homework and then at night, I help Ma in laying down the dinner table. All of this is a part of your day. The work we do at home and the things we do for ourselves, all of that gets counted as work as well. Yes, Raju. And since one person cannot do all kinds of jobs, that is why we need people who do specific work. For example, if the car engine develops a snag, we need to go to a mechanic. If the tap is leaking, we need to call in a plumber. To travel from here to there, we have to take assistance of rickshaw or auto drivers. I think I will go home and make a list of all the people who do different kinds of jobs. Yes, you must. In that list, make a mention of all people you know or see around you and write down the work they do. But before that, tell me, what all did we talk about today? Today, we talked about the different work that different people do. We learned that some kinds of jobs generate income, others don't. We realized that each moment of life, we are involved in some work or the other. The work we do at home or for ourselves, that is, after all, work too. Well done, Raju. Let's go and buy some good books for you now.
Smart chart, strip chart. Today we will learn about what is strip chart, how to obtain information from it. Brother, what are you doing? I am arranging my books. Should I help you? Yes, of course. Oh, not like this. I am arranging books according to their height. Thank you. Look, have you ever seen a picture like this? Yes, we have been taught about this at school. Bro, please teach us too. Okay, look closely at these books. Can you tell me which book is the tallest out of them? The red one. Right. And the smallest one? The yellow one. Right. Do some books have same height? Yes, blue and green ones have the same height. Absolutely correct. So today, I will tell you about strip charts. Today we have learnt what is strip chart and how to obtain information from it. Smart chart, strip chart. Today we will learn about how to make a strip chart, how to obtain information from it. Come, today I will measure your hands with the help of paper tape. You all have to write your name on it and put it on this chart. In this chart, all your strips are placed with your name and a scale is drawn towards the bottom. By closely looking at this, can anyone tell me who has the longest hands? Rahul and Vipan. How long? 14 centimeter. Absolutely right. Can anyone identify the hands which is less than 11 centimeter in length? Satish and Hari's. Yes, absolutely right. My hand is the smallest of all. Brother, let's make some more strip charts. Sure. Look at these strips. Can you guess and identify the animal having this length of legs? You all can put animal sticker on the right strip. Brother, let me do first. Yes, very good. This one is of elephant. Very good. And this one is of duck. Great. This is of roar, tigers. So have you all understood strip chart properly? Yes, brother. Brother, what are you making for so long? I have made a big chart for you. What will we do with this? Now all of you have to measure a strand of your hair and tell me the length. Vipin, tell me, what is the length of your hair strand? 4 centimeter. And yours, Hari? 3 centimeters. So, who has the lengthiest hair? Mine. How long is your hair from Hari's? 1 centimeter. Vipin, go get a nice haircut. Today, we have learnt about how to make a strip chart and how to obtain information from it. Smart chart, strip chart. In this video, we will learn about some common misconceptions related to strip charts.
It is often seen that children usually ignore important data given in table and place strips in any order. This makes the interpretation of data incorrect. For example, look at this data. Here are the marks scored by 3 students in maths. Radha got 72, Krishna got 53, and Madhav got 65. Come, let's represent this in strips. If we place the strips like this, is it right? You can see that according to the chart, Radha got 65 and Madhav got 72. This is very unfair with Radha. We cannot show wrong data like this. Now see, this smart chart is perfect because it is showing correct marks scored by students. So kids, while representing data with the help of strip charts, we should make sure that the strip is conveying the right information. Sometimes we also have this confusion whether we can place strips only in the ascending or descending order. But kids, we can place strips in any order. We only need to keep in mind that the strip represents the right value. Look at these 3 charts carefully. Kids, you can pause the video and closely look at the chart. You can rightly interpret data from these 3 charts. So, we can say strips can be placed in any order, not only in the ascending and descending one. Some people also believe that changing the axis of the chart gives wrong interpretation of data. Look at both these charts carefully. We have only changed the coordinate axis, but still, we are getting the same information from the data. Who has got the highest marks, difference between the highest and lowest marks, etc. So, we can say that changing the axis of the chart doesn't change the interpretation of data in it. So kids, in this video, we have learned about some common misconceptions related to strip charts. Interesting facts about multiplication tables. Today, we will learn some interesting facts about multiplication tables. Reyansh and Vandana are in the school park and discussing about multiplication tables. Yesterday, I learnt about a few interesting facts about tables on the internet. Interesting facts? Tell me too, Reyansh. Okay, at first, I will tell you interesting facts about multiplication table of 9. Okay, please tell me. This is the table of 9. The next number in the series is 18. If we add both the digits of the number 1 and 8, the answer is 9. Similarly, if we add the digits of any other number from the multiplication table of 9, the answer will be 9. Really? I don't believe it. I will do it myself. Third number in the table of 9 is 27. If we add the digits 2 and 7 of it, we get the answer 9. Fourth number is 36. And adding both 3 and 6, we will also get the answer 9. Fifth number is 45.
On adding the digits 4 and 5, the answer is also 9. Sixth number is 54. And now if we add 5 and 4, the answer is again 9. Now I will see the seventh number in the table of 9, that is 63. Adding the digits 6 and 3, the answer again is 9. Wow, this is interesting. When we add all the digits in the multiplication table of 9, the answer is 9. Do you also know some other interesting things about other tables too, Reyansh? Look, these are tables from 1 to 10. Look, if the number line is read from left to right, it shows a special table. The first line shows the table of 1. Second shows that of 2 and the third of 3. So whichever line you read from left to right becomes the table of the number. And reading the lines top to bottom also gives the table of a number. Oh yes, this is an amazing pattern. Like the first line from left to right is table for 1. So is the first line from top to bottom. Similarly, the seventh line from left to right is the table of 7. And so is the seventh line from top to bottom. There must be many such interesting patterns, right? So Reyansh, do you know more of them? Please tell me. I don't know about any other pattern. Come, let's ask ma'am. Okay, let's go. We learned about interesting patterns in tables. The story of Amrita. Introduction. In this video, we will learn how important trees are for our environment and how Amrita saved the trees of her village. Zia is alone at home today, as Zia's mother has not yet come home from her office. Zia is sitting quietly at her table doing her homework, with Bobo sitting next to her. That's when Zia hears the sound of birds chirping. She gets up and looks out of the window. Look, Bobo. So many birds are flying around that tree. See how beautiful they look. I like trees a lot. Bobo, do you also like them? That's when Zia's house bell rings. Bobo, it looks like Mummy has arrived. Mummy, why did it take you so long to reach home today? Zia, today I went to plant trees after office. That's why I am late. You were planting trees? But why, Mummy? Zia, today is World Environment Day, so we all promised to save the environment by planting trees today. Mummy, why are trees so important to us? Trees give us oxygen. They protect us from the sun and provide houses to the animals. They also have many more advantages. But Mummy, there are already so many trees. Then how will our environment be damaged by cutting some of the trees? What do you think? Will cutting some of the trees harm our environment? Zia, there are not that many trees left in our environment now. So, every tree has become very important for the environment. Zia, what do you think of that tree outside the window? Mummy, I like that tree very much. There are so many birds flying around that tree.
Suppose if anyone cuts down that tree, how would you feel then? Mummy, I would be very upset. But why would anyone want to cut such a beautiful tree? Okay, Zia. Let me tell you a story. Story? What kind of story, Mummy? Zia, this story is about Amrita. It is a true story. About 300 years ago, a girl named Amrita lived in the village of Khejdi near Jodhpur in Rajasthan. Mummy, what kind of name is Khejdi? Do you find this name strange, like Zia? Can you tell why would the village have been named Khejdi? Zia, there were many khejdi trees in this village, due to which the name of that village was Khejdi. The people of this village took very good care of the trees. All the animals of the village, like the monkeys, deers, peacocks, all roamed in the village without any fear. Mummy, did the villagers never kill those animals? Not at all, Zia. The elders in the village believed that we could exist only if the trees exist. Trees and animals can live without us, but we cannot live without them. Amrita also used to take care of the trees. She would pick a tree every day and tell it that it was beautiful and powerful, and it would take care of everyone, and that she used to love that tree very much. Like Amrita, the other children of the village loved the trees too. After a few years, Amrita grew up. One day she noticed that some strangers were roaming in their village with axes. With axes? Mummy, who were those people? Zia, those people were the king's men. They were ordered to cut wood for the king's palace. As soon as Amrita came to know about this, she hugged the tree that they were about to cut. Those people did not stop, even after Amrita did this. They attacked her with axes. Amrita fell injured after the first attack, but still she did not leave the tree. On seeing this, the rest of the people of the village hugged the trees as well. And just like Amrita, about 300 people of the village gave their lives for the trees. What? 300 people gave their lives? Yes, Sia. Oh, this is so bad. What happened after that, Mummy? Zia, when the king came to know about this incident, he could not understand how people could give their lives for trees. So, he himself came to the village and was very impressed by seeing the love of the people for the trees. The king ordered that no one will cut the trees or hunt in the village. Have you ever heard of hunters? Why do you think they hunt? Zia, today, even after 300 years, there are people who protect these trees and animals. These people are called Vishnoi. And Zia, despite being in a desert, this area is completely green. Now I understand how important trees are for our environment and how ordinary people can protect them. Zia's mother was very happy to hear Zia speak this way. Mummy, I also want to plant a tree today, but I don't have any. Oh, Zia, I forgot to tell you. I have brought a gift for you.
that gift, Mummy? I brought this sapling for you. Wow! Mummy, this is so beautiful. I will take it and plant it in our garden. Very good, Zia. Come on, Bobo. You too come and learn how to plant trees. Summary. In this video, we learned how important trees are for our environment and how Amrita saved the trees in her village. Nandita in Mumbai, Part 1. Mumbai of High-Rise Buildings. Introduction. In this video, we will learn about Mumbai city and its beautiful places. Zia has finally returned home after traveling to Mumbai with her mother. Her father and Bobo went to the station to pick them up. After getting off the train, Zia and her mother left for home along with her father and Bobo. Zia is happy to be back home and Bobo is also happy to see her. Zia, your mummy told me that you enjoyed your stay in Mumbai. You felt so good that you did not even want to leave Mumbai and come back home. Zia starts laughing on hearing this. Yes, Dad. I really liked Mumbai. Well then, Zia, tell me from the beginning. How was your train journey till Mumbai? I had a lot of fun on the train this time too, Dad. You know how much I like to travel by train. Yes, Zia, I know it well. Dad, I also came to know a lot about Mumbai on the train itself. How so, Zia? While traveling on the train, I asked Mummy to which state Mumbai belongs. Oh, good. Do you know Mumbai is in which state? Look at this map of India and tell. Mummy said that Mumbai is in the state of Maharashtra and it is also its capital. Which state do you live in? What is the name of your state capital? You have become very wise. Zia gets delighted to hear this. And how was the station in Mumbai, Zia? Dad, the station was huge. It was filled with lots of people. At first, I thought we would get lost there. But when Uncle found us, I felt better. Good. And how was your uncle's house? Uncle's house was in a high-rise building. I felt that if I went to its roof, I could touch the sky from there. Is that so? The whole city was visible from his window. Dad, I could see huge buildings. Lots of vehicles on the road. And the vast expanse of the sea. And Dad, Mumbai looked even more beautiful through the window at night. I see. So, did you go somewhere in the city? Or did you see the whole Mumbai city from the window itself? Yes, Dad. Mummy and I visited several places. On the very first day, we saw the Gateway of India and the Marine Drive. I've heard about those places. Good, Zia. Now tell me, which place did you like the most?
Zia starts wondering about the place she likes the most in Mumbai. Have you ever been to Mumbai? Do you know which places are famous for sightseeing? Which place did you like the most? I like the Chopati beach the most. Oh, nice. What was special about that place? There were many people at the beach, and the sea looked heavenly during sunset. There were also many things to eat. Oh, I forgot to say one thing. Uncle also said that sometimes film stars come to Chopati beach. Oh, so did you see anyone famous over there? No, Dad. Never mind. Tell me, what did you eat there? Dad, Uncle brought a very tasty thing to eat. He said it is very famous in Mumbai. Which food item do you think Zia is talking about? Can you tell which other food items are famous in Mumbai? Yes, I remember it now, Dad. It is called Vada Pav. Oh, wow. Your journey to Mumbai seems really enjoyable. Yes, Dad. I will miss Mumbai and its Vada Pav a lot. Zia, Vada Pav is now famous all over India. It is also available at a shop nearby. Let's go and eat some now. Okay, let's go, Dad. Bobo, you also come with us. Zia, her father and Bobo go out together to eat Vada Pav. Summary. In this video, we learned about Mumbai city and its beautiful places. In the next video, we will learn about the slums of Mumbai city and the problems of people living there. Nandita in Mumbai. Part 2. Slums of Mumbai. In the previous video, we learned about Mumbai city and its beautiful places. Introduction. In this video, we will learn about the slums of Mumbai city and the problems of people living there. After visiting Mumbai, Zia was telling everyone about her experience in the city. Today, Zia sees Sapna auntie working and thinks of talking to her. Bobo, let's tell Sapna auntie about Mumbai. Sapna auntie, you know, I went to Mumbai a few days ago. Yes, your mother told me. How was your trip? Did you like Mumbai? Yes, I liked it very much. My uncle's house was on a high-rise building. From there, the whole city looked very beautiful. Good. I also went there once for a few months. Oh wow! You have also seen Mumbai then? No, I could not see much. I went there for my mother's treatment. Oh, I see. But I have seen a very different Mumbai than you.
How so, Auntie? Zia, I stayed at my cousin's house who lived in a slum. Oh, so how was the slum? The houses in the slum are very small and the roads are very narrow. All the people of a family lived in the same room. They even sit, eat, sleep, and wash clothes in the same room. Can you tell why are the houses in the slums so small? Huh? Then, Auntie, it must be very difficult to stay there. Yes, Zia. People have a very hard time staying there. Was the toilet also in the same room? No, Zia. There was a toilet in one corner of every street, and everyone on that street used the same toilet. It was very dirty and smelled really bad. Then what did you do? Initially, I used to feel like vomiting, but gradually I got used to it. But why were the toilets so dirty, Auntie? Well, one reason is that a lot of people used the same toilet. The other reason is the water problems there. Why? Was the water not coming from the tap in the house? There was no tap at all. We used to get up at 4 in the morning to fill water. There used to be a lot of fights for water. And sometimes the water would run out when we arrived a bit late. Why do you think water shortage occurs in cities? What can be done to solve this problem? There was no tap in the house. Yes, Zia. There were no taps in our village too, and we had to go far for water. But there were not so many fights like in the cities. But why does it happen, Auntie? Because there are more people in cities and less water. Then we should not waste water. Do you use water consciously? Yes, Sia. Water is a valuable thing. We should always use water consciously. And Auntie, what did you do there all day? Zia, I used to spend all my time in the hospital. I used to go to the hospital by a local train. The train was very crowded. It felt as if the whole world has come there. Forget about getting a place to sit, sometimes there was not even a place to stand. Have you ever travelled on the local train of Mumbai? How did you like it? Then why didn't you take the bus? I tried, but there were a lot of traffic jams on the roads, due to which the bus used to take more time than the train. So, despite the crowd, I thought it was better to go by train. Now I understand. Why do so many traffic jams occur? Do so many traffic jams occur in your city or village?
Can you tell us some ways to reduce it? So, Auntie, when you used to go to the hospital every day, seeing the beautiful places of Mumbai, did you never feel like visiting them? Yes, Zia. I used to feel like visiting those places. I was supposed to accompany my cousin to Chowpatty, but what? Suddenly, all the people living in the slum got a notice to leave their house, and my brother became very upset. So, I didn't even remind him about going to Chowpatty. But why did all people have to leave the slum? Because a hotel was going to be constructed there by demolishing the slum. Then, where did the people of the slum live? The people of the slum were given another place to build their houses, which was far away from my brother's place of work. There were no buses to go to that place. And there were also problems with drinking water and electricity. What is your opinion about building a hotel by demolishing the houses of people? Is it fair to give them a place without water and electricity? Zia gets very sad after hearing all this. Don't be sad, Zia. The people of the slums are trying to find a solution to it. Really, Auntie? Yes, Zia. Okay, now tell me, you have seen all of Mumbai? But what did you like the most about Mumbai? First of all, Chowpatty Beach. And then, yes, Vada Pav. Oh wow! I also like Vada Pav very much. Would you like to eat Vada Pav now? Yes, of course. Do you know how to make it? Yes, Zia. Baba, today you will also get to eat Vada Pav. You will also like Vada Pav. Okay, Zia. I will make Vada Pav. Now you go and finish your homework. Okay, Auntie. Sapna Auntie starts making Vada Pav and Zia starts doing her homework. Bobo is also sitting next to her, but Zia is still thinking about Vada Pav. Summary. In this video, we learned about the slums of Mumbai city and the problems of people living there. Hello friends, welcome to this video. In the previous video, we learned how Ramu and his family were thinking about taking a loan from the bank to start a new venture. Today we will see how Ramu and Shyam are purchasing things for their shop. So, our work has finally started. Today I will go to market to buy things for my shop. That is why I have made the list too. Dad, how did you find out how much money is needed to start a stationery shop? Can you tell me? Son, before starting any work, we need to make a list of things we need for that work. Using that list, we will be able to identify how much money is needed to start the work. For instance, I made this list. I have entered the number of items I need, but I need to enter the amount. Then I will get to know how much money is required to buy the things. How is that, Dad? Suppose one book costs ₹20 and I want to buy 5 in total. Then how much money is required to buy the books?
20 multiplied by 5, that is 100 rupees. Oh wow, Dad! Come on, let us go and buy things and see how much money do we really need. How are you, Mohan? I want these things to open my shop. Tell me the cost of these things. Brother Ramu, one book costs rupees 40 and one pen costs rupees 10. Look, Shyam, the shopkeeper told us the cost of one item. Now, can you tell me the total cost? The cost of books is 40 into 100, that is 4,000 rupees. Cost of pen is 10 into 150, that is 1,500 rupees. The total cost is 4,000 plus 1,500, that is 5,500. Yes, that's how we find out the total cost. Okay, now take 1/4 of the books we bought and give them to your uncle and ask him to pay rupees 1,500 for them. Okay, Dad. But first tell me how many books you will give him. You can pause the video if you want and think about it. $100 divided by 4 is 25. So I will give 25 books to him. But Dad, 25 books cost 1,000 rupees and we are taking 1,500 rupees from Uncle. Yes, son, this is the profit. When we buy an item at a lesser price and sell it at a higher price, then we will get a profit. If we sell the books costing 1,000 rupees for 1,500 rupees, then our profit is rupees 500. Oh wow, Dad, this is very interesting. Shyam stopped at grocery store while coming back home. His mother had told him to buy 4 kgs of flour, for which she gave him 200 rupees. Shopkeeper told him that the cost of 1 kg of flour is 45 rupees. Shyam wasn't sure if the money he had would be enough. What is your opinion? Will Shyam be able to buy the flour in the given money, or will he need more? Think for a while. You can pause the video if you want. If the cost of 1 kg flour is 45 rupees, so the cost of 4 kgs of flour would be 4 times 45, that is 180 rupees. That means Shyam can easily buy 4 kgs of flour from the money given and he will be left with 20 rupees. In this video, we have learned about finding the total cost and finding the profit along with Shyam and Ramu. Thank you. Hello friends, welcome to this video. Today we will learn some interesting aspects about interest along with Bubbly and her friend Meena. Come on, Bubbly, let us go and play. No, Meena, I need to help my dad because he is starting a new business related to books. Oh wow, Bubbly, then we can buy the books only from your dad's shop. Why not, Meena? For sure. You know, yesterday my dad was saying that he is going to start a new business of candles. But he doesn't have enough money. So he had to take a loan from the bank. You know, my dad also took a loan from the bank. Bubbly, do you know that we have to pay a huge amount of interest to the bank? My dad took a loan of 25,000 rupees and he has to pay 27,500 as interest. But my dad doesn't need to pay that much. Then why does your dad have to pay so much? Come on, let us ask my dad. Dad, Meena's dad took 25,000 rupees loan. Then why does he need to pay 27,500 rupees as interest? No, my girl, he won't be paying 27,500 rupees as interest. 27,500 is the total amount.
which is to be paid along with principal. What does that mean, uncle? Look, your dad has taken 25,000 rupees loan and he has to repay rupees 27,500 to the bank. Out of 27,500, the principal is 25,000, which is taken as loan. Then what is the interest? You can pause the video here if you want and think about it. $27,500 minus 25,000 is equal to 2,500. That means the interest is only rupees 2,500 because total outstanding amount is principal plus interest. Okay, uncle. I was thinking that bank will take more amount than principal from us. But dad, your interest on loan is 4,800 rupees and their interest on loan is 2,500 rupees only. Why do we need to pay more interest? Because interest changes according to the loan amount. The interest depends upon the amount of loan taken from the bank. We need to pay lower interest for a lesser amount and higher interest for more amount. So friends, along with Bubbly and Meena, today we have learned how to find out the total outstanding amount by adding principal amount and interest. And we also learned that the interest amount changes according to the loan amount. Thank you. Children, in this lesson, we will learn about the scales on maps. For Tufan Tortoise's birthday, Babble Duck Uncle sent some sweets with Golu Panda. Uncle gave Golu a map from his house to Tufan Tortoise's house, which was marked with a dotted line. Can you tell through which places will Golu pass on the way? If you want, you can find the answer to this question by pausing the video. Great kids! Your answer is absolutely correct. Golu went on his way. After a while, he got lost. That's when he saw Meenu on the way. He asked Meenu for directions. As soon as Meenu saw the map, she told Golu that he would have to go about 4 kilometers more. Golu was shocked to hear this. He told Meenu that he had walked 1 centimeter on road number 1 as per the map given by Uncle. But he could not see Appu's confectionery far and wide. Meenu then draws Golu's attention to the scale written on the map. On the scale, it was written 1 centimeter equals 2 kilometer. What is this? Is this a scale? What is a scale? Children, have you seen a map? Do you know about the scale on the map? Meenu is explaining to Golu that because in reality paths are really long, we cannot show their length on a small paper. Therefore, we use scale. As written on this map, 1 centimeter equals 2 kilometer. What could it mean? This means that 1 centimeter of map is equal to 2 kilometers on the earth. Do you know how we can use this scale? The distance of road number 1 on the map given by Uncle is 2 centimeter. How many kilometer on earth is 1 centimeter according to scale written on the map? 2 kilometer.
What is the distance of road number 1 in this way? 2 times 2 equals 4 kilometer. Golu is happy and at the same time sad about the scale because he would have to walk far enough to reach Appu's confectionery shop. Walking on road number 1, Golu finally reached Appu's confectionery. He bought sweets from there for Tufan. Can you tell which road Golu will have to walk next? Look at the map and tell. Alright, Golu now has to go to road number 2. Now can you tell the distance of road number 2 using the scale on the map? You can find the answer by pausing the video. Kids, your answer is absolutely correct. The distance of road number 2 is 8 kilometer. Here the distances of all the roads coming in the way of Golu are shown in centimeter. Now, can you identify the longest road on the way? Now use the scale to tell the distance in kilometer of the longest road. You can pause the video and find the answer. Yes, your answer is absolutely correct. Road number 6 is the longest road and its distance is 10 kilometer. Will Golu get lost ever again? What will happen with Golu? We will see in next video. Children, in this lesson, we learned about the scale on the maps. In the previous lesson, we learned about how to use a scale on the maps to read direction. No. If we reach a point, how will we decide which path to go? To know this, we have to know about right and left direction. In this lesson, we will learn about the right and left directions used in maps. In previous lesson, Golu had bought sweets for Tufan from Appu's confectionery. Now, Golu again started with his journey. After going some distance, he saw the board of road number 3 on the road. He was shocked. According to Uncle's map, he should have been on road number 2. So where did Golu make a mistake this time? Golu was to go right on road number 2 from Appu's confectionery. But he took a left turn from Appu's shop, which was road number 3. Kids, do you know how to identify right and left directions? The direction that comes to your right hand side is called right hand side, and the direction that comes towards your left hand, we call it left hand side. Do you want to learn an easy process of identifying the right hand and the left hand? The left hand starts with the letter L and hence denoted with L. Keep your hand like this. Now, the hand whose thumb and index finger is making the letter L is your left hand. And the other one is right. Let us understand this with another example. Suppose Golu stands here and has a bucket on one side and a ball on the other side. Now, how will Golu identify which side is the bucket on and which side is the ball on which side of his hand? It is very easy. By the process that we learned, Golu would raise both his hands in this way.
Now can you tell which hand is making letter L? Yes, with this hand. So, which hand of Golu is this? Alright, left hand. And this hand? Right hand. So, which side of hand does Golu have the ball? Left hand. And the bucket? On his right hand. After looking for the way, Golu finally reached road number 2. Walking straight on road number 2, he is now standing at such a fork end of the road. Can you see the map and tell which road Golu has to take next? Yes, Golu will now have to go to road number 5. Can we tell from the process we learnt that to get to road number 5, Golu has to turn right or left? If you want, you can pause the video and find the answer to this question. Well done, kids! You have found the right answer. Road number 5 is on the right hand side of Golu, so he will have to turn right to go to road number 5. Golu has now started walking on road number 5. Reaching the end of this road, he went to the left and the last route of his journey. The road started at number 6. Children, can you look at the map and tell that from where will Golu pass on the road number 6? Which side of Golu will this place be? Find the answer to this question by pausing the video. Absolutely right. Walking on road number 6, Golu will pass next to the post box. The post box will be on his left hand side. Walking straight on road number 6, Golu finally reached Tufan's house. He gave Tufan the box of sweets that uncle sent and also gave him lots of birthday wishes. Children, in this lesson, we have learned about the right and left directions using maps. Children, in this lesson, we will see use of scale and direction in the maps. One day, Bablu reached the village of Ulta Pulta. As soon as he reached the gate to go inside, he found a map which was upside down. Bablu was extremely naughty. He immediately went inside the village, but there was nobody in Ulta Pulta village. He got a little scared and wanted to come out of the same gate where he entered from, but it was closed. Then he recalled that he has a map of the Ulta Pulta village, but Bablu did not know how to read the map. Can you help Bablu to get out of the Ulta Pulta village? Pause the video and look for a way to get out of the village. Absolutely right. Bablu can use any of these routes to get out of the Ulta Pulta village. Here, the length of paths of Ulta Pulta village is written in centimeters. If Bablu is standing near the gate going in, so can you find the shortest way to get out of it using the scale written on the map? How long is this road? You can find the answer to this question by pausing the video. Yes, by using way 1.
we can take Bablu out of the village of Ulta Pulta by the shortest route. We add the length of these 4 roads. How many centimeters will we get? 13 centimeter. Can you really tell the distance by looking at the scale written on this map? You can think by pausing the video if you want. 1 centimeter of map is equal to 5 kilometer on the earth. Therefore, how many kilometer will 13 centimeter be? 13 times 5, that is 65 kilometer. The length of the shortest route actually is 65 kilometer. Bablu was going towards the shortest path mentioned by us when suddenly he was pulled towards road number 3 towards the magical well. Now if Bablu has 2 exit routes, are these 2 paths at equal distance? Find an answer to this question by pausing the video. Absolutely right. Both paths are exactly at the same distance. The total distance on the map is 16 centimeter. So the actual distance would be 16 multiplied by 5. That is 80 kilometer. Now Bablu tried to go out of road number 3. If Bablu is on road number 4, then which side is the magical tree? The magical tree is on the left-hand side of Bablu, which means it would be on the left. Bablu crossed road number 4 in fear and also walked on road number 5 and has come to an end of it. Now Bablu is thinking which way he has to turn. Can you tell us which direction Bablu has to turn from the unique cave to road number 6? Absolutely right. Towards left. Bablu ran fast and crossed road number 6. Now, which road will he take after turning right? Road number 7. Bablu crossed road number 7 from the spot and reached the exit gate. Bablu came out of the gate and regained his strength. Kids, Bablu is thanking you for helping him. Children, in this lesson, we have seen the use of scales and directions in maps. We all have pledged to save water. I originate from glaciers, irrigate meadow. I make melodious sound and flow. Children, guess who am I? You guessed it right. I am the river. My name is Satluj. Many rivers like me flow through various states, cities, towns and villages. People get excited when they see us as we are very useful. We do a variety of jobs like we irrigate fields, we provide energy to produce electricity. We also provide water for domestic purposes. This gives us immense pleasure. Today, I will take you to the state of Rajasthan. I do not flow through it, but the government has taken all the measures to take me there. I got to know that there is scarcity of water. So, let's go to a small village in Rajasthan.
The objectives of this video are 1. To understand the importance of well, Bauli in ancient times in India. To understand the source of water in a well and Bauli. Oh Arjun, what have you done? You threw the ball so hard that it fell into the well. I made a mistake. Let us see if the ball is visible or it has sunk. No, I'm scared of the depth of the well. Okay, then let me look into the well. Bhuvan, I cannot see the ball, but the level of water seems low. What are you saying? This is the only well near our village. True, it's a matter of concern. Do you remember? Yesterday Masterji told us that slowly the groundwater level is depleting. Children, do you know what is groundwater? Groundwater is the water present beneath Earth's surface, in soil pores and rocks. Rainwater and water from melting of snow from mountains and glaciers is absorbed by the earth, and the rest of the water collects in the lower layers of the earth. Yes, I remember. Bhuvan, I'm thinking the way water problem is very prevalent these days, it might be very common in ancient times as well, when kings were ruling over us. Yes, you are right. Our state receives less rain due to arid and semi-arid climate. If there might be the problem, what did kings do to save and conserve water? Let us go to my grandfather. He has a lot of interest in history. He will be able to give us all the information, and we will also discuss the problem of water with him. Yes, let us go. Namaste, Dadaji. You're sitting here, and I went home looking for you. Namaste, children. In the evening, I usually come here and sit on the steps of this lake. I get a lot of peace. Even I love to visit this place. In the morning, people do different things here. They exercise, perform puja, etc. Children, do you know how these ghats were important in ancient days? Children, I have heard that thousands of years ago, when this ghat was constructed, then its hall, courtyard, stairs, etc., every part of it remained decorated. People used to come here to celebrate festivals, worship the lake. Children came to study in school constructed here. Great, Dadaji. People had great fun here. Yes, children. People had great fun, but at the same time they were equally concerned about the cleanliness of the ghat because they always felt it belonged to them. Even lake was cleaned as they were particular about the cleanliness of ghat. You are right, Dadaji. Cleaning is very important to maintain anything. Dadaji, why are you looking upset? I am thinking that the level of water is depleting in the lake and it also rains less in our state. Really, Dadaji? The level of water seemed lower even in the well. Dadaji, we want to know what people used to do in ancient times when there was scarcity of water due to the climate of the state. Yesterday, in history class, our teacher told us that in ancient times, kings were aware of the water problem, so they kept on constructing lakes, baulis, wells, ponds, etc. to store rainwater.
It is right, children. Bauli was a big, broad well which had steps to go inside it. They are still there, but now most of them have dried up. Wow! Steps to going to the well. It's amazing. Let me tell you something very interesting. Thousands of years ago, a traveler named Al-Biruni came to India from Uzbekistan. He carefully observed everything he saw here, particularly the architecture. He made special mention of the ponds constructed here and praised them a lot. Dadaji, it's a matter of pride that our architecture is world famous. Right. Really feel proud of it. I have a question. Where did water in the Bauli come from? The way it comes into the well. Please elaborate it. Groundwater is the water present beneath Earth's surface in soil pores and rocks. Rainwater and water from melting snow is absorbed by the earth, and the rest of the water collects in the lower layers of the earth. Wells and baulis were constructed in order to use groundwater. This was also used to store rainwater, which was used by the whole community. Steps and platforms were constructed around these baulis so that people could reach the depth to use water. If that was the case, then the soil near these baulis might be very fertile. Yes, children. Dadaji, in olden days, people used well and baulis to use groundwater. In present days, which are the sources that enable us to use groundwater? In present days, people dig hand pumps, tube wells, etc. to use groundwater. Dadaji, as you told that baulis were so useful, can't they be reconstructed? Due to over-construction and industrialization, the groundwater level has depleted. It seems difficult to reconstruct these baulis. Children, beside over-construction and industrialization, what can be the other reasons of groundwater depletion? Let me give you some hints. They are the same reasons due to which many rivers have dried out. Dadaji, this is how the whole community used to store water. How did people store water at their homes? In Rajasthan, during ancient times, houses were made of stone and lime. Rainwater collected on the terrace was carried to the tank where this water was stored. What is tank? Tank is an underground covered hole. It was used to store drinking water and rainwater. Even nowadays, people use it for the same purpose. Great, Dadaji. It means we still use the old techniques. Dadaji, these days there is scarcity of water and we are also growing in population. It's a matter of concern. Yes, children, it's a matter of concern. Do you know, to combat the water problem in our state, the government has built a canal called Rajasthan Canal or Indira Gandhi Canal. It is the longest canal in our country. Through this canal, water from river Satluj has been brought to our state. This water is used for irrigation and other purposes. Children, I told you in the beginning that the government has planned to take me to Rajasthan. Dadaji, it's great news. Yes, dear. The problem of water is not only confined to our state, but it's a worldwide issue. If we don't gird up now, it will be very late. You are right, Dadaji. Today you informed us about how people used to conserve water in ancient times. The information was quite fruitful. Dadaji, but this is also true that this is a worldwide problem.
I hope you all would have gathered information about how people in Rajasthan used to conserve water in olden days. But the problem of scarcity of water happening these days is a matter of concern. In the next video, we will discuss the reasons of scarcity of water and how can we overcome this problem. Till then, keep thinking and saving water. Today we will see some common misconceptions related to Roman numerals and clarify them. The rules to write Roman numerals are as follows. You can pause the video and review them once again. Misconception 1. How can we write 14 in Roman numerals? Due to lack of proper understanding of rules for writing Roman numerals, the symbol of 1 is repeated 4 times. This is a misunderstanding. Similarly, 14 is sometimes expressed as the symbol of 5 along with the symbol of 10, which together makes 15, and then subtract 1, the symbol of 1 is written before the symbol of 10. This way of writing is incorrect. Similarly, because of the confusion regarding writing a symbol to the left for subtraction and to the right for addition, the symbol of 1 is written to the right side symbol of 5. This is also a misconception. The correct way of writing this is to write it as the sum of place value of digits. Here 14 means 10 plus 4. By putting the symbol of 10 and 4 together, we get the correct result. Misconception 2. How to write 99 in Roman numerals. Considering 99 equals 100 minus 1, it is sometimes expressed incorrectly as I see in the Roman system. The correct understanding is that the small symbols are written to the left side of the larger symbol to express subtraction. But while doing so, we must remember that a symbol of smaller value, such as 1, can only be subtracted from the symbols that are larger to it, that is 5 and 10, whereas it cannot be subtracted from the symbols that are much larger to it, such as symbols of 50, 100 or 500. With this understanding, the correct answer is option 2. Misconception 3. Which of the following Roman numerals is expressed correctly? In option 1, the symbol of 10 is repeated 4 times, although no Roman symbol is repeated more than 3 times. Due to lack of this understanding, option 1 is considered as the correct answer, although it is an incorrect answer. Similarly, due to lack of understanding about the fact that symbols of 5, 50 and 500 are never repeated, option 2 is considered as correct. But this is also an incorrect answer. The correct understanding is that only the symbols 1, 10, 100 and 1000 are repeated. But these symbols also can only be repeated up to 3 times. Therefore, with this understanding, option 3 is the correct answer. Many times, just by looking at the symbols, it is assumed that since all the given options are in Roman, all the options are correct. Here, the rules are neglected and option 4 is assumed to be correct. However, this is also an incorrect answer. Today, we will learn subtraction of decimal numbers. Shelley wants to cover 4 sides of the tablecloth with a lace. Shelley has 4.5 meters length of lace. She used 2.35 meters of lace to cover the tablecloth. What is the length of the remaining lace with her? In order to find the length of the remaining lace, we need to subtract these two decimal numbers. However, the subtraction of decimal numbers is done in the same way as we do subtraction of whole numbers.
But while subtracting decimal numbers, it is necessary to take care of a few things related to the subtraction of these numbers. In this video, let us learn an interesting way to perform the subtraction of decimal numbers. We need to find what will be the value when 2.35 is subtracted from 4.50. So let's solve it. We already know that any decimal number has a whole part to the left side of the decimal point and a part of the whole to the right side of the decimal point. For example, in 4.50, 4 is the whole number and 50 is the hundredths. Similarly, in 2.35, 2 is the whole number and 35 is the hundredths. To subtract these numbers, we will draw a square and consider each square as one whole or one unit. In 4.5, 4 is the whole, so we will take 4 squares, and to represent 50 hundredths, we will take another square and divide it into 100 parts. We will shade 50 parts out of the 100 equal parts. In 2.35, 2 is the whole, so we take 2 squares, and to represent 35 hundredths, we will take another square and divide it into 100 parts and shade 35 out of the 100. Now, we will subtract 2.35 from 4.50. Since there are 4 squares here, after removing 2 squares will remain. Similarly, after removing 35 parts from 50 parts of the hundredths, 15 parts will remain. So tell me how we can write 2 wholes and 15 parts in decimal form. Think for a while. You got it right. We will write it as 2.15. Since there are 2 wholes and 15 hundredths, therefore, the length of the remaining lace is 2.15 meters. In mathematics, subtraction of decimal numbers is done in the same way we do subtraction of whole numbers. To do subtraction, we will write the number from which another number is being subtracted on the top. Below this, we write the number being subtracted. While doing so, we need to take care of the place values. The numbers with the same place value should be written in the same column. Otherwise, the result will be incorrect. That's why we will write the units 4 and 2 in the same column, the tens 5 and 3 in the same column. Similarly, we will write the hundredths 0 and 5 in the same column. In some cases, the number of digits after the decimal point might not be equal. What do we do in such cases? Think for a while. You got it right. We need to put 0 at the empty place and make the number of digits equal. Since the number of digits in both of these numbers is the same, we don't need to do so. As we have arranged the numbers one below the other, now we can subtract these numbers. You might have remembered that we move from right to left while doing subtraction. So first, we will subtract 5 from 0. But we cannot do it because 0 is smaller than 5. Therefore, we will borrow 1 from the digit left to the 0. By doing so, the value of the digit in the tens place will be reduced by 1. That means it will be reduced to 4 from 5. Since the value at the tens place is 10 times the value at the hundredths place, therefore, if we borrow 1 from the tens place, then the value at the hundredths place will be 10. In brief, 1/10 will be equal to 10 hundredths. Now, in the hundredths place, there are 10 and 0. The total will be 10 plus 0 is equal to 10. Now, we can subtract 5 from 10. So the result in the hundredths place will be 5. Similarly, we can do the subtraction of digits at the 10th place. Subtracting 3 from 4, the result in the tens place will be 1. We will write the decimal point as it is. By writing it, we can divide the whole from the part of a whole. Now, we will subtract the digits at units place. Subtracting 2 from 4 gives you 2, which we will write at the place of units. So in this way,
We have subtracted 2.35 from 4.50 and got 2.15. Therefore, the length of the remaining lace with Shelley is 2.15 meters. So can you do the subtraction on decimal numbers now? Try and solve this problem. A milkman has 23.250 liters of milk. Out of this, he could sell 19.750 liters of milk. So find out the remaining amount of milk. If you get 3.5 liters as your answer, then congratulations, because you have learned the subtraction of decimal numbers properly. Today, we have learned subtraction of decimal numbers. In the next video, we will see some more examples related to decimal numbers. Today, we will see examples on the subtraction of decimal numbers. Madhu has covered a distance of 36.423 kilometers. She covered 31.8 kilometers by ship and the remaining distance by bus. What is the distance Madhu had covered by bus? From the example, it is clear that Madhu has covered a total distance of 36.423 kilometers. Out of this, she covered 31.8 kilometers by ship. We need to find the distance covered by her by bus. In order to find this, we need to subtract the distance covered by ship from the total distance she has travelled. Therefore, the distance covered by bus is equal to 36.423 kilometers minus 31.8 kilometers. To do the subtraction of these numbers, we will represent them one below the other according to their place values, so that the digits with the same place value come under the same column. We will write zeros at the place of the hundreds and thousands after 8. Can you tell me why we do this? Think for a while. Let me tell you. We do this because it is necessary to make the number of digits equal in both numbers. Since we can write any number of zeros to the right side of the decimal point, there will be no change in the value of the number. So let's subtract these. By subtracting the digits at thousands place, we get 3 at the thousands place as the result. By subtracting the digits at hundreds place, we get 2 at the hundreds place as the result. We cannot subtract the digits at tens place because the digit in the first row is smaller than the digit in the second row. So, we will borrow 1 from the units place. By doing so, the digits at units place is reduced to 5. 1 unit is equal to 10 tenths. That means there are 10 and 4 at the tens place. That is 14. We can subtract 8 from 14. Then we get 6 at the tens place as the result. And now, if we subtract the digits at units place, we get 4 at the units place as the result. Similarly, by subtracting the digits at tens place, we get 0 at the tens place of the result. As you can see, that 4 is at the units place, 6 at the tens place, 2 at the hundreds place, and 3 is at the thousands place. Therefore, we can say that 36.423 minus 31.8 is equal to 4.623. That is, Madhu has covered 4.623 kilometers by bus. Next example. Anand's bank account contains rupees 3,200. If he spends rupees 2,879.85 on online shopping, then how much money is left in his account? The total money in Anand's account is rupees 3,200 rupees. He spent
rupees 2,879.85 on the online shopping. Therefore, the remaining amount is equal to total amount minus amount spent on shopping. That is, rupees 3,200 minus rupees 2,879.85. In order to obtain the result of this subtraction, let us write these decimal numbers one below the other. Take care to write the digits according to their place value. We cannot subtract the digits at hundreds place because 0 is smaller than 5. So, we need to borrow 1 from the tens place. But there is nothing to give at the tens place. So, we now borrow from the units place. But there is also nothing to give at the units place. So, we will borrow from the tens place. Here also, there is 0. So, it will borrow from the hundreds place. By doing so, 1 remains at hundreds place. 100 is equal to 10 tens. Therefore, we will add the digit at tens place with 10. Now, the value at this place is 10. If we give 1 from this to the units, 9 remains at the tens place. 110 is equal to 10 units. That means there are 10 units at the unit place. If we give 1 from this to the tens, 9 remains at units place and 10 at the tens place. In this way, we will keep borrowing. Now, the value at hundredth place is 10. Subtracting 5 from 10, we get 5, which is written in the hundredths place in the result. Similarly, by subtracting 8 from 9 at the tens place, we get 1, which is written in the tens place in the result. By calculating the same way, we get the result as 320.15 rupees. Now pause the video and try to understand how we solved this. Thus, the remaining money in Anand's account after the shopping is rupees 320.15. Today, we have seen examples on the subtraction of decimal numbers. In the next video, we will clear some misconceptions related to it. Today, we will see misconceptions and common mistakes related to subtraction of decimal numbers. Misconception 1. The height of a tree is 9.336 meters and the height of another tree is 7.51 meters. Find out the difference between these two heights. To subtract 7.51 meters from 9.336 meters. To do this subtraction, 9.336 is written first. The other decimal number is written right below it. But while writing this, students make a common mistake. To make the number of digits equal, they write 7.51 as 7.051. In brief, they write 0 right next to the decimal point. With this misunderstanding, the students get the result as 2.285 meters. Therefore, option 1 is incorrect. In 7.51, there are 7 units, 5 tenths and 1 hundredths. But in the number after placing 0, there are 7 units, 0 tenths, 5 hundredths and 1 thousandth. The value of these two numbers is not equal. That's why placing 0 right next to the decimal point in this number is incorrect. The correct understanding is that we have to place 0 after the decimal number, that is, after number 1. So, there will be no change in the value of the number. With this understanding, the correct result of subtraction is found as 1.826 meter, which is option 2. Now let us see some common mistakes done by the students while performing subtraction of decimal numbers. Let us understand this with the help of an example. Rahul and Rakesh participated in an exam. Rahul got
80.1% of marks in the exam and Rakesh got 79.67%. What is the difference between the percentages they both obtained? To find out the difference between the percentages, we need to subtract the smaller decimal number from the bigger decimal number. Some students compare the decimal numbers in the wrong way. They think that since 79.67 has 4 digits, it is greater than 80.1. With this understanding, they try to subtract 80.1 from 79.67, which will give an incorrect answer. Some students get it right, that is, 79.67 has to be subtracted from 80.1. But they don't use 0 to make the number of digits equal after the decimal point. They think that subtracting 7 from the blank above gives the result of 7 only. So, they write 7 in the result. Then, they do the subtraction of the remaining digits. This is also incorrect. Some students use 0 to make the number of digits equal after the decimal point, but while doing subtraction, they simply subtract the smaller number from the bigger number. Here, they subtract 0 from 7 and write 7 as the answer. 1 is subtracted from 6 and 5 is written as the answer. This is incorrect. Another common mistake is that students ignore to borrow. Here, 7 cannot be subtracted from 0. So, 1 is borrowed and 1 is written as it is without reducing it. By doing so, they get 11.53 as the result, which is also incorrect. The correct understanding is that we have to subtract 79.67 from 80.1. We will write 0 after 1 to make the values equal in digits, and then we will do the subtraction as shown below. Pause the video and understand the concept. By doing so, the correct answer will be 0.43. Today, we have seen misconceptions and common mistakes related to subtraction of decimal numbers. Today, we will learn subtraction of integers. We come across many situations in our life where it becomes necessary to perform subtraction of integers. For example, subtraction of temperatures, subtraction of distances, subtraction of profits, or subtraction of losses. Let us learn how to perform subtraction of integers in these situations. First, we will understand how to do subtraction of positive integers. Suppose the temperature of a place is 3 degrees centigrade. If it increases to 7 degrees centigrade, then what is the rise in temperature? In order to find out, we need to subtract 3 degrees centigrade from 7 degrees centigrade. That means we need to subtract plus 3 from plus 7. Whenever we have to subtract an integer from another integer, then we will add the additive inverse of the integer that is being subtracted to the first integer. The additive inverse of any number can be obtained by changing its sign. So the additive inverse of plus 3 is minus 3. Therefore, the addition can be written as plus 7 plus minus 3. Here, you can see this one is a positive integer and the other one is a negative integer. Can you tell how to carry out this addition? Think for a while. Let me tell you. To find out the sum of these, first, we will find the numeral value, that is, the number without a sign. The numeral value of plus 7 is 7, and the numeral value of minus 3 is 3. Now, we will subtract the smaller numeral value, which is 3, from the larger numeral value, which is 7. The result obtained is 4. Now, we will put the sign of the number whose numeral value is larger,
which is plus. Therefore, the result will be plus 4. From the result, it is clear that there is an increase of 4 degrees centigrade in the temperature. Subtraction of integers can also be done on a number line. Here, first we will convert the operation of subtraction into an operation of addition. This means, in the place of plus 7 minus plus 3, we will write plus 7 plus minus 3. Now, the first number is plus 7. Since this is a positive integer, we will move 7 steps to the right of 0. By doing this, we will reach the number plus 7. The other number is minus 3. Since this is a negative integer, we will move 3 steps towards the left. Thus, we reach plus 4, which is the result of subtraction of plus 7 and plus 3. Now, we will understand how to do subtraction of negative integers. Suppose the temperature of a place decreases from minus 3 and reaches minus 7. So, the decrease in temperature can be found by subtracting minus 3 from minus 7. In this case also, we will find the additive inverse of the integer that is being subtracted, that is plus 3, and we will add this to minus 7. In order to add plus 3 to minus 7, first, we will subtract the smaller numeral value, that is, number without sign, from the larger numeral value, and then we will put the sign of that number whose numeral value is larger. By doing so, we obtain the result minus 4. From the result, it is clear that the temperature has decreased by 4 degrees centigrade. We can also perform the subtraction of these numbers on the number line. Here also, we will convert the operation of subtraction into operation of addition. That means, in the place of minus 7 minus minus 3, we will write minus 7 plus plus 3. Now, the first number is minus 7. Since this is a negative integer, we will move 7 steps to the left side of 0. By doing so, we will reach the number minus 7. The other number is plus 3. Since this is a positive integer, we will move 3 steps towards the right of minus 7. Thus, we reach minus 4, which is the result of the subtraction of minus 7 and minus 3. In the same way, we can perform subtraction on a positive integer and a negative integer. Suppose the temperature at a place is 3 degrees centigrade. If it decreases and reaches minus 7 degrees centigrade, then the decrease in temperature can be found by subtracting plus 3 from minus 7. Even in this case, we will find the additive inverse of the integer that is being subtracted, that is, minus 3. Then, we will add this to minus 7. As you can see, the sign is the same in both, minus 7 and minus 3. Therefore, we will add the numeral values of these numbers. And we will put the sign of these numbers, that is, minus sign, with the result. Thus, the result obtained is minus 10. In order to obtain the result of minus 7 minus plus 3 on the number line, first, we will convert it into the operation of addition, that is, minus 7 plus minus 3. The first number is minus 7, so we will move 7 steps towards the left of 0. The second number is minus 3, so we will again move 3 steps towards the left of minus 7. Thus, we reach minus 10. That means the result is minus 10. Today, we have learnt that whenever we need to subtract one integer from another integer, we need to add the additive inverse of the integer that is being subtracted to the first integer. Today, let's look at some examples related to subtraction of integers. In a quiz competition, +1 mark is given for a correct answer
and -1 mark is given for an incorrect answer. If Dinesh scored 17 points and Samir scored -9 points, then find out how many points Dinesh won this competition by. To find this, we need to subtract Samir's score from Dinesh's score. This means we find the value of 17 minus -9. Can you tell me how to perform the subtraction of these numbers? Think for a while. You've got it right. First, we will convert the operation of subtraction into addition. In order to do this, we first write the first number as it is. Now, we change the sign of subtraction and write the sign of addition. Then, we write the additive inverse of the other number. To do so, we change the sign of that number. Now, we find the result of 17 plus 9, which is 26. This means Dinesh has won by 26 marks in the competition. Next example. A person is on the second floor, above the ground level of a building. If he has to go to the third floor below the ground level, then how many floors does he have to go down to reach it? If we consider the ground level as 0, then the second floor above the ground level will be represented as +2, and the third floor below the ground level will be represented as -3. To find out the number of floors he has to go down, we have to subtract his current position, which is +2, from his new position, which is -3. Can you tell me how to solve this on the number line? Think a little. Let me tell you, since we need to perform the operation of subtraction, we will first convert it into operation of addition. To do so, we add the additive inverse of +2 to -3. To solve this, we will draw a number line of integers. The first number is -3, so we move 3 steps to the left of 0. The other number is -2, so we move 2 steps to the left of -3. By doing so, we reach -5. The negative sign indicates that the person has to go down, and the number 5 indicates the number of floors. Therefore, from the second floor above the ground level to the third floor below the ground level, the person has to go down 5 floors. Today, we have seen examples of subtraction of integers. In the next video, we will clear some misconceptions related to it. Today, let's look at some misconceptions related to the subtraction of integers. Misconception 1. What is the result of -5 minus +3? While solving -5 minus +3, sometimes 3 is subtracted from 5. Since 5 is the larger number here, therefore, negative sign is placed before the result. Similarly, sometimes 3 is subtracted from 5 and the sign of the first number, that is -5, is placed before the result. Because of these two misconceptions, option 1 is chosen as the answer, which is incorrect. Sometimes 5 and 3 are added, but the negative sign is ignored. Because of this, option 2 may be chosen, which is also incorrect. The correct answer is option 3, that is -8. Because subtracting +3 from -5 means adding the additive inverse of +3 to -5. Thus, the additive inverse of +3 is -3. Therefore, the result obtained by adding -3 to -5 is -8. To solve this on the number line, first, we will move 5 steps to the left of 0, and then we move 3 steps to the left of -5. Thus, we reach -8. So the correct answer is option 3. Misconception 2.
Which of the following statements is not true? In the given expression, the operation of subtraction of these integers is performed. Now, from the given statements, we need to identify a statement which is not suitable for this expression. The first statement says that a person goes 7 floors upwards from the 5th floor below the ground level. To find out the current position of the person, -5 is subtracted from 7. The expression is written as 7 minus -5. This is a misunderstanding. Since the person is moving 7 floors upwards from the -5th floor, the current floor position can be found by the expression -5 plus 7. Therefore, the first statement is not true. This means this is the answer to the given question. The second statement says that one group gets 7 and the other group gets -5 points. Sometimes, in order to find the difference between the points, the operation of addition is performed and the expression is written as 7 plus -5. Therefore, the second statement is considered as false and option 2 is chosen as the answer for the given question. But this is a misunderstanding. To find out the difference between the points, lesser points are subtracted from more points. Therefore, the expression will be 7 minus -5. That means the second statement is true. This cannot be the answer to the given question. The third statement says that the temperature rises from -5 degrees centigrade to 7 degrees centigrade. Sometimes, to find out the increase in temperature, the second number is subtracted from the first number, which is expressed like this. This is also a misunderstanding. Similarly, sometimes students understand that to find out the increase, initial temperature is subtracted from the final temperature. But they simply ignore the signs. Because of this, the expression is written as 7 minus 5. This is also a misunderstanding. The correct understanding is that to find out the increase, -5 degrees centigrade should be subtracted from 7 degrees centigrade. That means the expression will be 7 minus -5. Since the given statement represents the correct statement, this also cannot be the answer to the given question. Today, we have seen misconceptions related to the subtraction of integers. Ankit was really happy from yesterday's cleaning campaign. He was pondering over the importance of water since then. Today is Sunday. His friend Pawan had asked him to come over his place for playing. Ankit loves to both play and study with Pawan. This is because Pawan is bright in both studies and sports. Although Ankit dislikes his habit of carelessness, Ankit's parents owned a dairy farm. When Ankit reached Pawan's house in the evening, he was taking a shower. After waiting for some time, Ankit went to the courtyard. Pawan's mother was watering the plants over there. She seemed to be a bit tensed. What happened, Auntie? Why do you look tense? Oh, Ankit, come. See, I had thought of creating a fine garden in my courtyard. Just a week ago, I have planted these plants and I take so much care of these flowers and water them every day. All the plants are growing, but I don't know why these thorny plants are dying. Auntie, why do you water these plants every day? These thorny plants belong to the species of cactus and they need very less water to survive. Perhaps these must be dying due to excess of water. Oh my God. And see, I water them every other day thinking that they may need more water. No, Auntie. Have a look. The whole flower bed is full of water. It is actually like floods for these plants. This is a correct simile.
If water is more than the need, it can do a lot of damage as well. Even excess rainfall causes floods, drowning houses, streets, and even forests. Yes, auntie. During floods, water seeps into the tiny pores present in the soil and replaces the air present in these pores. Because of this, organisms living in soil and the roots of trees could not breathe and eventually dies. Many living beings also die because of drowning. Crops are ruined. Just like that, these flower beds seems to be flood prone. From now on, I will water these cactuses once in a few weeks only. Just then, Pavan, who was listening to Ankit's conversation for a while, comes from behind. No, mother. Watering them once or twice a week is necessary. Otherwise, they will get dry and eventually die. Just like the time of drought, when there is a scarcity of rainfall, rivers and ponds dry up. It's a big problem for the areas where groundwater level is very low. Wow, mister, you know everything. Still, you waste so much water by taking shower for hours. Is it right? Rightly said, Ankit. Answer him, Pavan. Actually, Mother, what will happen if I only use a little more water? See that? So much water gets wasted on our dairy farm. Pavan, don't you think we should do something about that first? But we are helpless in that. Water is needed to bathe the animals and wash their stables. Auntie, I have a solution to fix this issue. You can use all this water again by filtering it. Filter? We have a water filter at our home, but that is way too expensive. How are we going to install a filter on such a large scale? Ankit, I think it's a good idea though. We can filter water naturally as well. Why don't we show the process which we learnt while doing the science project to her? Pavan and Ankit brought a water bottle from inside. Then Ankit cuts it from the bottom. Both kids placed a cloth at the top of the bottle first. Then, one by one, they made layers of coarse sand, charcoal, fine sand, and gravel till the top. Pavan pours dirty water in it. In a while, water droplets start falling from the mouth of the bottle. See, auntie, you can make such a natural water filter on a large scale. With the help of this, water can be reused. Well done! This seems to be an old but nice method. Why don't we think of something even bigger? When it rains, a lot of water drains in a small time period. Tell me, how can we use that water? Yes, it reminded me of rainwater harvesting. Mother, please tell us a bit more on rainwater harvesting. The objective of rainwater harvesting is that water, instead of getting wasted, could get harvested for future use. If we assume the roof as a funnel and attach a pipe to it to collect water, a lot of water can be harvested in this way. Now, you both think and tell me, what shall be done? Mother, we can build a huge tank where rainwater will get collected, which can be used at the time of need. The tank shall be covered all the times so that the water doesn't get evaporated. Yes, absolutely. We can do one more thing. The rainwater which gets collected on the roof can be transported through a pipe to be a small tank which can be further connected to groundwater. By this method, rainwater will get mixed with groundwater. If we keep the floor and roof of the house slanting towards the tank, then the rainwater of the surrounding area will also seep into the earth. By doing this, we will not face water scarcity problem throughout the year. Alright kids, I will call Vishnu Plumber tomorrow only to get the systems installed. We will welcome the rain together this year. Ankit brother, if the lesson on saving the environment is complete, shall we go to play?
Today, we will see some misconceptions and common mistakes related to simple interest. Misconception 1. What will be the simple interest for 10 years on Rs 1000 at the annual rate of 10%? The annual rate is 10%. This means the annual interest on Rs 100 is Rs 10. Then the annual interest on Rs 1000 is equal to 1000 into 10 by 100, which is equal to Rs 100. Here, students calculate interest for only 1 year. They forget to calculate the interest for 10 years. As a result, they get an incorrect answer, that is option 1. To find the correct answer, we have to multiply interest for 1 year with total time to get total simple interest. Since simple interest for 1 year is Rs 100, then interest for 10 years is equal to 100 into 10, that is Rs 1000. If we solve this example using formula, then these mistakes can be avoided. Formula for simple interest is I is equal to PRT by 100. Here I is equal to simple interest, P principal, R annual rate of interest, and T time. Therefore, I is equal to 1000 into 10 by 100, which is equal to 1000. Thus, option 2 is the correct answer. Misconception 2. Ravi lends Rs 3500 to Prakash at 20% annual rate for 2 years. Find the amount Prakash has to pay Ravi after 2 years. Here, simple interest is I is equal to PRT by 100, which is equal to 3500 into 20 into 2 divided by 100, which is equal to Rs 1400. Sometimes, students do not focus on what is asked in the question. They just find simple interest and give incorrect answers and choose option 1. Here, we have to find the total amount Prakash has to pay Ravi. To calculate this, we have to find the sum of principal and interest to be returned to Ravi. Since principal plus interest is equal to amount, we have to find amount in this example. Amount is equal to principal plus interest, which is equal to 3500 plus 1400, which is equal to Rs 4900. Therefore, the correct answer is Prakash will pay Rs 4900 to Ravi after 2 years. Thus, the correct answer is option 2. Misconception 3. Rekha's father deposited Rs 25,000 on simple interest in a bank. If the rate of interest is 11.5% per annum, then how much interest will be deposited after 15 years? We will solve this example by using formula of simple interest. Here simple interest is equal to I is equal to PRT by 100, which is equal to 25,000 into 11.5 into 15 divided by 100, which is equal to Rs 43,125. Here, simple interest is more than principal. Usually, students misunderstand that interest can never be more than the principal. Therefore, they try to subtract principal from simple interest and get 18,125, which is incorrect. Since the rate of interest and time are more in this situation, interest can be more than the principal. Hence, option 2 is the correct answer. Along with these misconceptions, students commit a common mistake. While calculating simple interest, students either forget to convert time given in months into years or ignore it. This leads to incorrect simple interest. For example, if P is equal to Rs 5,000, T is equal to 24 months, and R is equal to 10% rate per year, then they do not convert time given in months to years. This results in an incorrect simple interest. Since interest is represented per year, it is necessary to convert the given time into years. Here, we will convert 24 months into 2 years by dividing it by 12. This will result in giving us Rs 1000 as the simple interest, which is correct. Therefore, while calculating simple interest, do not forget to convert time given in months into years. Today,
we have seen misconceptions and common mistakes related to simple interest. Solution of an equation. Today, we will learn how to solve an equation. That is, solution of an equation. Sonu has X chocolates. He got 4 more chocolates from his brother. Now, he has a total of 16 chocolates. Can you tell me how many chocolates he had before? Can you represent this situation in algebraic form? Please try it. Let us solve this together. We already know that the sum of the number of chocolates Sonu had and the number of chocolates his brother gave him gives the total number of chocolates. We can express it by this equation. X plus 4 is equal to 16, where X is a variable that represents the number of chocolates Sonu had before, whose value we need to find out. Can you tell us how we have to do this? In order to do this, we have to solve this equation. Now, we have to find the solution of this equation. That is, we have to find the value of x. We can represent this equation as a hypothetical balance which is equally divided on both sides. And the beam of the balance is exactly horizontal. Here, LHS of the equation is on the left side of the balance and RHS is on the right side. While solving this equation, you have to keep in mind that the values of LHS and RHS remain equal, which will keep our equation balanced. Let us put 1, 2, 3, etc. in the place of x. As you can see, LHS and RHS are not equal in these situations. This means none of these is the correct value for x. Now let us put 12 in the place of x. As you can see, now LHS and RHS are equal. Therefore, the value of x is 12. Thus, the correct solution of x is 12. Similarly, for different values of x, the equation will not be balanced. This means this equation has only one solution, and that is x is equal to 12. So we can say that finding the solution of an equation means to get the value of the given variable. Please note that the example of the balance was taken only to help you understand the importance of the balance of equation. Now let's solve this equation. That is, let us find the value of x. In order to do this, first we will separate the variable from the remaining terms. In LHS, we have x plus 20 and in RHS we have 30. What should we do now? We should subtract 20 from LHS so that only x remains in LHS. But to maintain the balance on both sides, that is LHS and RHS, we have to reduce 20 from both sides. Therefore, whatever operation we do in LHS, we will have to do the same operation in RHS also. Now, we will subtract 20 from both sides so that we get x is equal to 10. To check whether our solution is correct, we will put the value of x in the given LHS. If it is equal to RHS, then our solution x is equal to 10 is correct. Now let's solve another equation. Can you tell us what we have to do to solve this? To solve this equation, we have to add 25 on both sides so that the equation will remain balanced. Therefore, the new LHS will be a minus 25 plus 25, and the new RHS will be 50 plus 25.
Solving this, we get A is equal to 75. Is this the correct solution? Substituting the value of A in the equation, we get LHS is equal to RHS. Thus, our solution is correct. Let's find the solution for another equation. 12p is equal to 36. What should we do here? Think about it. You got it right. Since LHS, variable p, is multiplied with 12, in order to have only variable p in LHS, we have to divide both sides by 12. By doing this, the new LHS will be p and the new RHS will be 3. We will get p is equal to 3, which is the solution of this equation. Let's check whether the solution is correct or not. Substituting p is equal to 3 in the LHS of the equation, we get 36, which is equal to the RHS. We learned how to solve the equation. I hope you have understood this well. In the next video, we will understand this with the help of some examples. Thank you. Solution of equations with examples. Today, we will see examples related to the solution of an equation. Wasim had 80 rupees. He bought food items with half the amount. He bought books worth X rupees and he was left with money that was 3 times that of X. Can you find out the total cost of the books purchased by Wasim and how much money was left with him in the end? If we represent this situation in algebraic form, total money with Wasim is equal to the cost of food items plus the cost of books plus the remaining amount. So our equation will be, here, x and 3x are like terms. X plus 3x is 4x. Now, the equation will be 80 is equal to 80 divided by 2 plus 4x. Half of 80 is 40. Our equation will be LHS is 80 and RHS is 40 plus 4x. Our variable in this equation is in RHS. Now, in RHS, we only need the term x. So, we will subtract 40 from RHS. There are 2 ways of doing this. First is to subtract 40 from both sides. By doing so, the equation will be 40 is equal to 4x. And if we divide both sides with 4, we will get 10 is equal to x. Children, do you think you could solve it using another method? Another way of solving the equations is to transpose the terms. That is, to take one term from LHS to RHS or from RHS to LHS. By doing this, the operations in the given equation are reversed, which means plus will become minus, minus will become plus, multiplication will become division, and division will become multiplication. In this equation, we will take 40 from RHS to LHS. And since 40 in RHS was plus 40, it will become minus 40 in LHS. So, we will get 80 minus 40 in LHS and 4x in RHS. Now, our LHS is 40 and RHS is 4x. Now in RHS, we need only x instead of 4x. As we can see, in RHS, 4 is being multiplied by x. Let's move 4 to the LHS. On doing so, 40 gets divided by 4, resulting in 10. Therefore, we'll get 10 is equal to x.
As the sign of equality shows the value of RHS is equal to LHS, we can write 10 is equal to x as x is equal to 10. We already know that the value of books is x. This means Wasim bought books for rupees 10. We know that Wasim was left with 3 times the amount of x. This means money left with him is equal to 3x, which is equal to 3 into 10, which is equal to 30. Therefore, Wasim was left with rupees 30 at the end. Can you find out whether the answer is correct or not? Our answer is absolutely correct. Today, we have seen examples related to the solution of an equation. In the next video, we will discuss some misconceptions related to it. Thank you. Solution of equation, misconceptions. Today, we will see misconceptions related to the solution of an equation. Often, while solving an equation, we tend to forget to perform the inverse of the operation while taking a term from one side of the equation to the other side. We have to always keep in mind that when taking a term from one side of the equation to the other side, we need to perform the inverse of the operation. Let's understand this with the help of an example. In this equation, LHS is 2x plus 12 and RHS is 32. Here, 12 is getting added in LHS. To solve this, we will transpose 12 in RHS. While transposing, often 12 is added in RHS as well, which is incorrect. The correct way of doing it is when 12 is transposed from LHS to RHS, it will be subtracted from 32 in RHS. So, the equation we now get is 2x is equal to 20. Now we need to find the value of x, for which we want only x in LHS. As we can see, 2 is multiplied with x in LHS. While transposing, sometimes 2 is multiplied in RHS as well, which is incorrect. The correct understanding is that since 2 is multiplied by x in LHS, it has to divide 20 in RHS, so that we get the value of x as 10. What do you think? Is this the right answer or wrong? By placing the value of x in the equation, we can check whether our solution is correct or not. This means our answer is correct. Today, we have seen misconceptions related to the solution of an equation. Hope your misconceptions are clear now. Thank you. Today we will learn about the standard form of rational numbers and their representation on the number line. In the previous video, we learned that if a number can be represented as p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, then such a number is called a rational number. We denote them by capital Q. In this video, we will take the understanding of rational numbers further by understanding how to get the standard form of rational numbers and how to represent them on the number line. So let's first understand how to get the standard form of rational numbers. There are two rational numbers here. One is -2 by 5 and the other is 12 by -18. Denominator of the first number is a positive integer. Further,
Ignoring the negative sign, there is no common factor other than 1 in the numerator and the denominator. Similarly, if every rational number has a positive integer as the denominator and the numerator and denominator have only 1 as the common factor, then such a rational number is in its standard form. It is the same as the simplest form of a fraction. Can you tell whether the second rational number is also in its standard form? Think. Absolutely right. The denominator of this number is not positive and the factors of its numerator and denominator have common factors 1 as well as 2 and 3. Therefore, 12 by minus 18 is not in its standard form. If we have to convert it to its standard form, then first we have to turn the denominator positive. Can you tell how could this be done? Absolutely right. We will multiply both the numerator and denominator of this rational number by minus 1. By doing so, it will keep the value of the number the same, but the denominator will definitely become positive. Now we ignore the sign of the numerator and denominator to get the HCF. For this, we will perform the prime factorization of 12 and 18. By multiplying their common factors, we get their HCF as 6. Now we divide both 12 and 18 with the HCF 6, by which we get the rational number minus 2 by 3. This is the standard form of 12 by minus 18. Let us now see how rational numbers are represented on the number line. Suppose we have to represent minus 3 by 8 on the number line. We'll do this as follows. First, we will draw a number line and mark it with a point 0. Positive integers are marked on the right side of 0 and negative integers are marked on the left side. Can you tell me in which direction of 0 will we place minus 3 by 8? Absolutely right. Since minus 3 by 8 is a negative rational number, we will place it to the left of 0. If we compare the numerator and denominator without the sign, it shows that the numerator is smaller than the denominator. That is, the distance is less than 1 unit. So we can say that the position of minus 3 by 8 will be between 0 and minus 1. Now we see that this rational number's denominator is 8. Therefore, we will divide distance between 0 and minus 1 into 8 equal parts. The denominator of the rational number is minus 3. Here the minus sign shows that we have to move to the left of 0 and 3 shows that we have to move 3 steps. In this way, we will move 3 steps to the left of 0 for minus 3. When we do this, the point that we will reach will be minus 3 by 8. This is how we represent minus 3 by 8 on the number line. Let us understand this with another example. Suppose we have to represent 27 by minus 12 on the number line. We will do this as follows. Here we see that the denominator of this rational number is not a positive integer. So first we will multiply both its numerator and denominator by minus 1 and convert it into rational number with equal values whose denominator will be a positive integer. On doing so, we will get the rational number minus 27 by 12. To express this on the number line, we will draw a number line as we did earlier. Since minus 27 by 12 is a negative rational number, its position will be to the left of 0. Now we will express minus 27 by 12 in mixed form as minus 2 and 3 by 12. By looking at it, can you guess the position of minus 2, 3 by 12 on the number line? Think. Absolutely right. The position of minus 2, 3 by 12 will come to the left of minus 2 but to the right of minus 3. That is, it will come between minus 2 and minus 3. To get the exact point, we will divide the distance from minus 2 to minus 3 into 12 equal parts. And since the numerator is 3, we will take 3 steps to the left of minus 2. We will mark the final point as minus 2, 3 by 12 or minus 27 by 12 or 27 by minus 12. With this, you must have now understood how we can obtain the standard form of rational numbers and how we represent them on the number line.
So today we have learned the standard form of rational numbers and their representation on the number line. In the next video, we will learn it better with some examples. Today we will see examples of the following concepts related to rational numbers: standard form of rational numbers and representation of rational numbers on a number line. Is the rational number minus 81 by 189 in its standard form? If not, find its standard form. Here we have to express the given number in its standard form. Can you tell me what is the standard form of a rational number? Think. Absolutely right. If the denominator of a rational number has a positive integer and only 1 is a common factor in the factors of the numerator and denominator, then such a rational number is in its standard form. We say that the denominator 189 of minus 81 by 189 is already a positive integer, so here we do not have to multiply both the numerator and denominator by minus 1. If we express 81 and 189 as multiple of their factors in this way, then we see that all these factors are common factors. Therefore, we can say that minus 81 by 189 is not in its standard form. So let's find the standard form of this rational number. Firstly, we multiply 81 and 189 with their common factor to get the HCF, which is 27. By multiplication of the common factors, we get their HCF as 27. Now we divide both the numerator 81 and denominator 189 with their HCF 27. This will give us the rational number minus 3 by 7. This is the standard form of minus 81 by 189. There is another method of obtaining the standard form of minus 81 by 189 in which we use the laws of divisibility. Just like how we see here that sum of the digits in 81 is 9, which is divisible by 3 and 9. Similarly, the sum of digits of 189 is 18. It is also divisible by 3 and 9, so we can divide both the numerator and denominator by 3 and 9. Like here, we will divide both by 9. Again, we see that here both the numerator and the denominator can be divided by 3. So we will again divide the numerator and denominator by 3. Now the numerator and denominator cannot be divided by any number other than 1. So we can say that minus 3 by 7 is the standard form of minus 81 by 189. Next example. Which rational number do the letters A and B denote on the number line shown below? If we look here, both A and B are to the left of 0. Can you tell me what it shows? Think. Absolutely right. This shows that both A and B are negative rational numbers. We can see that the unit distances are divided into 6 equal parts. As a result, we can say that the denominator of both A and B will be 6. Since the position of B is 9 units to the left of 0, we can see that the numerator of B is minus 9. Therefore, the letter B represents the rational number minus 9 by 6. Similarly, A's position is 15 units to the left of 0. Here we can say that the numerator of A is minus 15. As a result, the letter A represents the rational number minus 15 by 6. We can also write this as minus 2.5. In the next example, locate minus 7 by minus 9 on the number line. Let us first express minus 7 by minus 9 on the number line. Here we can see that the denominator of this rational number is not a positive integer. So first we will multiply both its numerator and denominator by minus 1 and convert it into a rational number of same value whose denominator will be a positive integer. That is, we will get rational number here as 7 by 9. To express 7 by 9 on the number line, first we will draw a line and mark a point as 0 on it.
positive integers are marked on the right side of 0 and negative integers are marked on the left side. Since 7 by 9 is a positive rational number, its position will be to the right of 0. Here, the numerator is smaller than the denominator, hence 7 by 9 is less than 1. As a result, its position will be between 0 and 1. To get the exact location, we will divide the distance from 0 to 1 into 9 equal parts. Since the numerator is 7, we will move 7 steps to the right of 0. With this, we will reach 7 by 9. Since 7 by 9 is equal to minus 7 by minus 9, the rational number minus 7 by minus 9 will also be denoted at this point. We have seen examples of the following concepts related to rational numbers. In the next video, we will see some common mistakes related to them. Today we will see some common mistakes related to the standard form of rational numbers and representation on a number line. Children often make some simple mistakes while obtaining the standard form of rational numbers. Let's understand them. Children understand it correctly that if the standard form of the rational number is to be obtained, then its denominator should be first converted to a positive integer. But they use the wrong method to convert the denominator positive. For example, to make the denominator positive for a rational number 18 by minus 24, they just multiply the denominator by minus 1. Remember that if we do this, it changes the value of the rational number. So this method is wrong. The correct method of converting the denominators to a positive integers is to multiply both the numerator and denominator by minus 1. Since both the numerator and the denominator are being multiplied by the same number, the value of the number does not change, also the denominator becomes positive. Some children, while obtaining the standard form of 18 by 24, instead of dividing the numerator 18 and denominator 24 with their HCF 6, they divide the numerator and denominator by one of their common factors, such as 3. This gives them a rational number of minus 6 by 8. Often children consider this as the standard form. They forget that they have to divide the numerator and the denominator by the common factors until they have no other common factor other than 1. As you can see, the common factor of 6 and 8 is 2. So we will divide both numerator 6 and denominator 8 by their common factor 2. This will give us the correct standard form of the rational number minus 3 by 4. If children are asked to represent numbers like 25 by 125, 200 by 900, 4000 by 8000, 12,000 by 2000 on the number line, then some children assume that since the numerator and the denominator are large numbers, they cannot be represented on the number line. Similarly, some children try to represent numbers in the same way as they are given. They start to make 125 equal parts between 0 and 1 to show 25 by 125. This increases the chances of making mistakes. It also takes a lot of time. The correct understanding is that we can represent any rational number on the number line. But for this, it is necessary that we express the given rational number in its standard form. For example, if we want to represent 25 by 125 on the number line, we can express it in the standard form 1 by 5. Here, the value of 25 by 125 is equal to the value of 1 by 5. So, on the number line, they will be represented in one place. The location of 1 by 5 can be denoted by dividing the unit distance between 0 and 1 into 5 equal parts. Now, as you can see,
It is easier to represent 1 by 5 than to represent 25 by 125 on the number line. Therefore, any rational number can be easily represented on the number line using its standard form. Will you be able to represent these numbers on the number line? Try it yourself. Today we have seen some common mistakes related to the standard form of rational numbers and its representation on the number line. Today, we will see some misconceptions related to the standard form of numbers. Misconception 1. In the class, the teacher asks the students to write the number 0.000356 in standard form. Meena wrote the number as 356 into 10 to the power of minus 6 in standard form. Raj wrote the number as 3.56 into 10 to the power of minus 4 in standard form, and Rohit wrote the number as 3.56 into 10 to the power of 4 in standard form. Find out who wrote the number correctly in standard form. Some children are not able to understand the difference between the exponential form and the standard form of a number. They think that the exponential form of a number is the standard form. Like, we can write the given number in different ways like this. They can see that Meena's and Raj's answers are amongst these, so they think that option 3 is the correct answer. Since not every exponential form is the standard form, option 3 is an incorrect answer. Some children know that if the standard form of a number which is less than 1 is to be obtained, then the decimal point is to be moved to the right, so that the number can be written in the form of m into 10 to the power of p, where m is greater than or equal to 1 and lesser than 10, and p is an integer. For example, here Raj has moved the decimal point 4 places to the right, and to retain the same value of the number, multiplied it by 10 to the power of minus 4. So here, the correct answer is option 1. Some children do not correctly indicate the exponent sign while doing so. They think that a to the power of minus n and a to the power of n are equal. Like here, Rohit's understanding is that 10 to the power of minus 4 and 10 to the power of 4 are equal. But this is an incorrect understanding because 10 to the power of minus 4 means 0.0001 and 10 to the power of 4 means 10000. That is, option 2 is also an incorrect answer. Note that a to the power of minus n and a to the power of n are not equal. For example, 8 to the power of minus 3 is equal to 1 by 8 into 8 into 8, which is equal to 1 by 512, whereas 8 to the power of 3 is equal to 8 into 8 into 8, which is equal to 512. Do you think the result is same in both the cases? No. Therefore, a to the power of minus n and a to the power of n are not equal. Misconception 2. The grain storage capacity of tank A is 3 lakh gram and the grain storage capacity of tank B is 2 lakh kg. Compare the storage capacity of both the tanks. Here, the storage capacity of tank A is 3 lakh gram and the storage capacity of tank B is 2 lakh kilogram. The storage capacity of both the tanks is to be compared. Some children see that the storage capacity of tank A is 3 lakh, that is 3 into 10 to the power of 5, and the storage capacity of tank B is 2 lakh, which is 2 into 10 to the power of 5. The attention of the students does not go towards the units. Their focus is only on the number,
like the number 3 into 10 to the power of 5, is greater than the number 2 into 10 to the power of 5. So, they think that the storage capacity of tank A is higher than the storage capacity of tank B. That's how they choose option 1, which is incorrect. We must focus on the units of the numbers. Here, the grain storage capacity of tank A is in grams and the grain storage capacity of tank B is in kg. Both the numbers must be in the same units for comparison. We know that 1 kg is equal to 1000 grams, that is equal to 10 to the power of 3 grams. Hence, 2 into 10 to the power of 5 into 10 to the power of 3 is equal to 2 into 10 to the power of 8. That is, the storage capacity of tank B is 2 into 10 to the power of 8 grams, which is greater than 3 into 10 to the power of 5 grams. So the correct answer is option 2. Today we saw some misconceptions related to the standard form of numbers. Welcome all of you to this video. By now, we have learned to find the sum of the interior angles of a N-shaped polygon. In this video, we will learn about the sum of measurements of external angles of a polygon. Do you recognize them? Yes, these are all polygons. A polygon with n sides also has n internal angles and n external angles. Now, what do you understand by the external angles of a polygon? Let us understand this with the help of a hexagon. Move AB outward. The angle that will form between AB and BC outside the polygon is called the exterior angle of B. All external angles of the hexagon are shown in this figure. Suppose you are in a hexagonal garden. You start from vertex A and move once in the anti-clockwise direction along the boundary of the garden. You start with A and move in the direction of AB. As soon as you reach B, you rotate at angle 1 and move towards BC. Let us represent this angle 1 on the right. As soon as you reach C, you move in the direction of CD by rotating angle 2. Angles also represent 2 on the right. Continue this process until you return to the vertex A and keep on displaying the angle formed each time to the right. In this way, you can complete one of the rounds by walking outside the garden. When you do this, you see that when connecting the angles formed to complete a round of the garden, they represent a circle. And we know that the total measure of the angles formed at the center of the circle is 360 degrees. Using this, we can say that the sum of the measurements of the external angles of the hexagon is 360 degrees. Let us now discuss the external angles of these figures. If we place these figures on a piece of cardboard by cutting their external angles in this way, we can see that they also represent a circle like a hexagon. On the basis of which we can say that the sum of the external angles of these two figures is also 360 degrees.
Consequently, we can say that the sum of all the exterior angles of a polygon is always 360 degrees. Today in this video, we learnt sum of measurements of external angles of a polygon. In the next video, we will see some examples based on these. Welcome all of you to this video. In the previous video, we learnt and understood about the external angle sum property of a polygon. Today in this video, we will see an example based on this. Find the value of x in the heptagon shown. It is said in the question that the given figure is a heptagon. And we know from the previous video that the sum of all the exterior angles of a polygon is 360 degrees. But here we can see that the measurement of only 6 external angles of the saptagon. Let us name this 7th external angle measure as m. And let's write this equation. In the picture, we can see that the measure of this angle is 90 degrees. We know that the sum of all the angles formed at a point in a line segment is 180 degrees. With the help of which we find the value of m, which is 90 degrees. Substituting m into this equation and on solving, the value of x comes 10 degree. Let us go ahead and consider an interesting fact related to the angles of quadrilaterals. Here we are shown some polygon whose measurements are for each interior angle and exterior angle. We can see that as the number of arms in the polygon increases, the measurement of each internal angle increases, but the measurement of each external angle decreases. We can confirm this by the formula related to the inner angles of polygons and the formula related to the external angles of polygons. You try to find the measure of each inner and outer angle of the other polygon. Today in this video, we saw an example and an interesting fact based on the external angles of polygons. In the next video, we will see simple mistakes related to it. Welcome all of you to this video. In the previous video, we saw an example based on the external angles of a polygon. Today we will see the common mistakes associated with the external angles of a polygon. What will be the value of x in the figure given below? The figure has 8 sides, so it is an octagon. Here, the external angles of the octagon are shown.
some children see that it is an octagon, and with the help of this formula, find the sum of the interior angles of the octagon, which is 1080 degrees. And then form the concept that the sum of all unknown angles will be equal to 1080 degrees, on the basis of which we complete the calculation. The value of x is found to be 54 degrees, which is the wrong answer. In the previous video, we read that the sum of the exterior angles of a polygon is always 360 degrees. Therefore, the sum of all the external angles given in the figure will be 360 degrees, which on further solving, we get the value of x as 18 degrees, which is the correct answer. Today, we saw a simple mistake involving the external angles of a polygon. Hopefully, you all have a good understanding of the external angles of a polygon. Hello friends, you are all welcome to this video. In the previous video, we studied the surface area of a cuboid. Today, in this video, we shall study about the surface area of a cube. Manas and Thomas are playing a game of snakes and ladders. Thomas, it's your turn. Why are you taking so long? Throw the dice quickly. Wait, Manas. Did you notice that this dice is not cuboid in shape? Yes, Thomas. All the faces of this dice are square. So the shape of this dice is that of a cube. That means its length, width and height are exactly the same. So, if we had to cover this dice with paper, how much paper would we need? This is a math question. That means it's math time! Suppose the length of each side of this dice is 1. If we open this cube-shaped dice and flatten it, its shape of a net will be formed and it will look something like this. Can you tell me what will be the area of each side of the dice? Each side of a cube-shaped dice is square in shape. Therefore, its area will be L times L or L squared. Hey, wow! So if we add the areas of all these faces, then we will know how much paper will be required to cover it completely. But the sum of all the faces of this cubic dice will be equal to its total surface area, right? And look, Thomas, all these faces are exactly the same. Therefore, the total surface area of the cube will be 6 times the square of L, where L is the length of each side of the cube. Wow, Manas! We found the formula for the total surface area of a cube. Now, let us quickly measure the length of the side of this dice and write it in this formula. Then we will know the total surface area of this cube. The length of the side of this dice is 1.5 centimeters. In this way,
the total surface area of this cubic dice is 13.5 square centimeters. This means we will need 13.5 square centimeters of paper to cover this dice completely. And Manas, what if we have to cover only the standing or vertical surfaces of the dice? The sum of the areas of all the sides that are left behind after you remove the bottom and the top faces of any cube is called the lateral surface area of that cube. This means that the lateral surface area of a cube with sides of length L will be equal to the sum of the areas of these square sides. But all these square sides are congruent, so we can write it in this way as well. Hey Manas, we also found the formula for the lateral surface area of a cube. Let me write the length of the sides of my dice, that is 1.5 centimeters in the formula. Look Thomas, this cube-shaped dice has a lateral surface area of 9 square centimeters. This means we will need 9 square centimeters of paper to cover the lateral sides of this dice. Wow! Today we learned 2 more new formulae. Let me quickly write them down in my math formula book. Now let us return and complete our game today. I will definitely defeat you. Both the friends started playing their game again with great pleasure and enthusiasm. In this video today, we studied the surface area of a cube. In the next video, we shall see some interesting examples based on this. Hello friends, we welcome you all to this video. In the previous video, we studied the surface area of a cube. Today in this video, we shall see some interesting examples based on that. Manas, what are you doing? Dad has made this new stool for me. I am thinking of painting it. But I can't figure out how many boxes of paint will I need to paint it. Aha! We can find the solution through mathematics. Do you know what it means? Absolutely! That means it's math time! Manas, this tool is cube-shaped. Can you tell me how many square feet can you paint with one color box? The shopkeeper told me that with one paint box, we can paint an area of 4 square feet. To find out how many boxes of paint you will need to paint this tool, first we need to find the sum of the areas of all the surfaces of this tool. But the sum of all the surfaces of this cubic stool will be equal to its total surface area, right? Absolutely right. Therefore, we will find the total surface area of this cubic stool. Thomas, this stool is cubic. And we wrote this formula for the total surface area of a cube in the formula book of mathematics, where L is the length of the sides of the cube. Now, we just have to write the length of the side of the stool in this formula and we will get its total surface area. Friends, if the length of each side of the stool is 2 feet,
Can you find the total surface area of this stool? Pause this video to try it yourself and then come back and match your answer. The length of each side of the stool is 2 feet. Let me write it here instead of L. Okay, the total surface area of the stool is equal to 24 square feet. Now, with 1 box of paint, we can paint an area of 4 square feet. So, if we have to paint the total surface area of the stool, that is 24 square feet, how many boxes of paint will we need? So we have to divide the total surface area of the stool by 4. Look, Thomas, I got it. 6 boxes of paint are needed to paint the stool. But Thomas, we have only 4 boxes of paint. So what shall we do now? Don't panic, Manas. Let us paint only the vertical surfaces of this stool. Maybe we can paint these surfaces by using these 4 boxes of paint. But Thomas, the vertical surfaces of this cubic stool indicate its lateral surface, isn't it? This means that the sum of the areas of these surfaces will be equal to the lateral surface area of this cubical stool. Friends, can you help Manas find the lateral surface area of this stool? Pause the video to try getting the answer yourself and then match your answer. Do you remember the formula for the lateral surface area of the cube that you learned in the previous video? Let us write 2 feet as the length of the side of the stool instead of L here to find the lateral surface area of the stool. In this way, the lateral surface area of the stool is 16 square feet. With 1 box, we can paint an area of 4 square feet. So, in order to paint the lateral surface area of the stool, that is 16 square feet, we would need 16 divided by 4, that is 4 boxes of paint. Look, Manas, you can paint the lateral surfaces of the stool with your 4 paint boxes. Let us return back and paint your stool quickly. Then we have to also go to play. Both the friends painted the lateral sides of the stool beautifully. In this example, we have seen how we can use the method of finding surface area of the cube in order to solve some problems in our daily lives. In the next video, we shall see some fun concepts based on this. You are all welcome to this video. In the previous video, we solved an example based on the surface area of the cube. Today, in this video, we will see some fun concepts based on it. Thomas, you have decorated this box with such beautiful paper. Yes, I first found the lateral surface area of this cubic box and then I cut the paper of that area and decorated the box. Friends, if the length of the side of Thomas's box is 12 centimeters, can you find the lateral surface area of this box? You may pause the video to try it yourself and then match your answer. Oh wow guys, your answer is absolutely correct. The lateral surface area of Thomas's cubic box is 4 times the square of the length,
4 times the square of 12, meaning 576 square centimeters. Thomas, do you know that instead of covering the specific sides of the box, we can also decorate it by changing the orientation of the box and use the same paper. And we won't even need more paper. How is that possible? Let me explain this to you through mathematics. It's math time! Look, Thomas, right now the orientation of your box is like this. If I rotate it like this, the orientation of your box has changed. Don't you agree? Yes. Now, can you find the lateral surface area of this cubic box? Yes, of course. All these faces are square and also congruent. This means that even in this orientation, the lateral surface area of the box will be 4L square, where L is the length of the sides of the box. And the sides of the box are 12 centimeters in length. This means that even in this orientation of the box, its lateral surface area will still be exactly 576 square centimeters. Now do you believe me, Thomas? Yes, Manas. Now I get your point that the lateral surface area of the cube remains exactly the same even if its orientation changes. Better late than never. Now let us return to our world. In order to explain it better to him, Thomas decided to gift that box to Manas. Friends, in this video, we saw a fun concept based on the surface area of a cube. So hopefully you will have a good understanding about the surface area of a cube. Sanya, a 13-year-old curious city girl who studies in class 8. Kabir, Sanya's brother, a 14-year-old boy who helps Sanya contemplate things and perform various activities. Mummy, Sanya's mother, who facilitates them in understanding different concepts. So far, we have learned that sound is produced by vibrating objects. Vocal cord in human body produces sound. Sound can reach from one medium to another through air, liquid like water, and solid objects like wood and metal. Mummy, similar to the structure in the throat for producing sound, is there a structure in our ears that helps us hear? Absolutely. Inside our ears, there is a membrane that helps us to hear. Friends, I'm just wondering if hearing sounds also has some connection with vibrations.
Do you think there are vibrations in our ears because of which we can hear sounds? Let us refer to our textbooks and find an answer to this. Someone is at the door, Mummy. Sanya, let me go and check who is at the door. You go and see which utensil has fallen in the kitchen. Sure, Mummy. Friends, did you notice how we were able to recognize the sound of the knock on the door and the sound of utensils falling in the kitchen? That too without even looking at both of these objects producing the sound. Sanya, come, let me show you something. Let us hit the glass with a little force using this spoon and touch a thermocol ball along the side of the glass. What do you observe? Vibrating glass pushed the ball away from it for some time. Now hit it with the spoon with a little more force to see how far the ball bumps from the glass. Oh yes, Bhaiya. On hitting the glass with a little more force, the glass made a louder sound and the ball went farther away. Did you notice any difference between the two sounds? Yes, when the sound was low, the ball did not swing too far. But when the sound was very loud, the ball swung far. That makes sense. Friends, why do we find some sounds so loud but the others low? Do you think this is also related to the vibration produced by objects? Our body system also has so many vibrations that we are normally not able to hear due to limitations of our hearing capacity. You are right, Sanya. We cannot hear very low frequency sounds. But I had heard that some animals like dogs are also able to hear very high frequency sounds. Is this true? Yup, this is absolutely true. By the way, do you know what is the unit of sound? Bhaiya, I think sound is measured in hertz. Friends, do you know the frequency of sound that humans can hear? Oh ho, the sounds of all these vehicles are so very disturbing. I'm not able to study. Sanya, not only these vehicles, there are so many things in our house that lead to noise pollution. Like washing machines, television, coolers. Bhaiya, do you ever suffer from headache from all this noise? At times, I feel all this noise gives me headache. You know, I was reading somewhere, loud noises affect our health and this can lead to issues like insomnia, hearing issues, etc. Friends, have you ever faced any issue because of so much noise around? Would you like to share your experience? I agree. Noise pollution is very harmful and we must all put in our best efforts to reduce it. This would otherwise cause a lot of issues to not only humans but also animals. Yes, Bhaiya. Ever noticed how irritated and scared stray dogs are on Diwali with all those firecrackers being burst? We must all consciously refrain from bursting firecrackers. In fact, they should be banned. You are right, Sanya. Do you think there are any other ways that we can adopt to reduce noise pollution? Do you know, Bhaiya?
I saw a board outside a hospital which said, "No horn, please." This is something that we can all keep in mind, as honking is another reason for noise pollution. Do you know that trees not only reduce air pollution but also noise pollution? Is it? In such case, we must definitely ensure that we plant trees by the roadside. Friends, can you list some other ways to reduce noise pollution? Hello friends, welcome to this video. Today, in this video, we will study about the surface area of right circular cylinder. Friends, do you know what are right circular cylinders? Cylinders whose base is circular and whose curved part is perpendicular to its base are called right circular cylinders. Let us learn more about it in this video. Thomas, your house smells very nice. Yes, Mother has started a business of incense sticks. I'm helping her to pack incense sticks in right circular cylindrical packets of paper. But how are these right circular cylinders? The packet of incense sticks is a cylinder whose base is circular and the curved part is perpendicular to its base. So it is a right circular cylinder. But Manas, I have a problem. I'm not able to guess how much paper I will need to make a packet. It is very simple. We can find this answer through mathematics. Alright, that means it's math time! Look Thomas, the paper you use to make cylindrical incense stick packets will be used for all its surfaces. This means that the paper used to make a cylindrical packet will be equal to its total surface area. Manas, we studied about the surface area of a cylinder last year. The total surface area of a cylinder with a radius r and height h can be found by 2 pi r times sum of r and h. And to find the curved surface area of cylinder, we will find the product of 2 pi r and h. Thomas, what will be the height and radius of each of your cylindrical packets? The height of each packet is 12.5 centimeters and the radius of its base is 1.5 centimeters. Then, let us now quickly substitute the height of your cylindrical packet, 12.5 centimeters, and the radius of its base, 1.5 centimeters, in the formula of the total surface area of the cylinder. And then, solve this equation like this. Look, Manas, because the paper used to make my cylindrical packet is equal to its total surface area, I would need 132 square centimeters of paper to make a cylindrical packet. Well done, Thomas. Let us return to our world now. I will help you make this packet. The two friends together made cylindrical incense stick packets and packed the incense sticks in them. In this video, we studied about the surface area of right circular cylinder.
In the next video, we will see some interesting examples based on this. Hello friends! Welcome to this video. In the previous video, we studied about the surface area of right circular cylinder. Now, in this video today, let us look at interesting examples based on the surface area of right circular cylinder. Manas, let's go play in the playground. Yes, let's go. Hey, what is this? There is some construction work going on the playground. Yes, look how huge this road roller is. It is being used to level the playing field. The area of the ground is 2,200 square meters. Then, how many rotations will this roller have to take to level the entire field? We can find this very easily through mathematics. That means it's math time! Look, Thomas, when the roller completes one rotation, it flattens the area of the field equal to its curved surface area. Can you tell me the diameter and length of the roller? The diameter of the roller is 70 centimeters and the length is 100 centimeters. Now look, Thomas, we know that the curved surface area of a cylinder is the product of 2 pi r and h, where r and h are the radius and height of the cylinder respectively, which we can also write as the product of pi dh. In this way, the roller here is cylindrical and has a horizontal orientation. Therefore, the length of the cylindrical roller will be equal to its height here. Let me solve this by substituting the diameter of the roller 70 cm instead of d and length of the roller 100 cm instead of h in this formula. Hey, wow! In this way, the curved surface area of the roller is 2.2 square meters. Now, what do we have to do, Manas? Now, it's very easy. Look, Thomas, in one rotation, the roller flattens an area of 2.2 square meters. So, in order to find the number of rotations the roller takes to level the entire ground, that is 2,200 square meters, we only need to divide the area of the field 2,200 square meters by the area of the field being flattened in one rotation, 2.2 square meters. Oh, look, the roller has to make 1,000 rotations to level the playing field. So many rotations! Then let's cancel the plan to play in the field today. Let us return to our world and go to my house and play a game. With this example, we have seen how our daily life problems can be solved based on the surface area of a cylinder. In the next video, we will see some more interesting examples based on this.
welcome to this video. In the previous video, we saw an interesting example based on the surface area of right circular cylinder. Today, in this video, we will see some more interesting examples based on this. Thomas, painter uncle looks upset. Let us go ask him why he is upset. Yes, let's go. Painter uncle, why are you upset? Children, I got the job of coloring this pillar. I take 200 rupees to paint 1 square meter. But this pillar is cylindrical. Hence, I cannot figure out how much money I should take for coloring this column. That's it, painter uncle. We can help you. We can find the answer to your problem through mathematics. Did you understand what this means, Thomas? Absolutely. That means it's math time. Manas, to help uncle, we have to first find the curved surface area of this pillar. Then we can multiply it by the rate per square meter and find the total cost of coloring the pillar. The height of the pillar is 3 meters and its diameter is 35 centimeters. Thomas, do you remember the formula for the curved surface area of cylinder? Yes, Manas. The curved surface area of the cylinder is pi dh, where d and h are the diameter and height of the cylinder, respectively. Well done, Thomas. Now we have to write the diameter of the pillar 35 centimeter in place of d and the height of the pillar 3 meter or 300 centimeter instead of h, respectively, and solve. On solving in this way, we can see that the curved surface area of the cylindrical pillar is 33,000 square centimeters or 33,000 divided by 10,000, that is 3.3 square meters. Yes, Manas. And if we multiply this by per square meter rate of coloring, 200 rupees, in this way, you will find that 660 rupees would be the cost to paint this cylindrical pillar. Oh wow, Thomas! Let us return to our world now. Painter uncle will be waiting for us. Both the friends told painter uncle the cost of coloring the pillar, and painter uncle thanked them for their help. Friends, in this video we saw another interesting example based on surface area of right circular cylinder. So hopefully you will now have a good understanding of the surface area of the right circular cylinder. Hello friends, welcome to this video on quadrilaterals. So far, we studied some properties of triangles and quadrilaterals. Today we will study another property of triangles, that is the midpoint theorem. Friends, draw a triangle PQR, the lengths of whose sides PQ, PR and QR are 5 cm, 6 cm and 7 cm respectively. Now, suppose the midpoint of side PQ is M and the midpoint of QR is N. That is, PM is equal to QM and QN is equal to RN. And draw a line segment MN by joining the points M and N.
Can you now tell any relation between the line segment MN and the side PR? Let's see. With the help of a scale, find the length of the line segment MN. Friends, you can see that the length of the line segment MN is 3 cm, which is half the length of the side PR. That is, we can write it in this way. Can you tell any other relationship by looking at the figure? Looking at it, both these lines seem to be parallel. We can test this. Let us find the measurement of the angles, that is, angle QMN and angle MPR, with the help of a protractor. The measurement of these two angles is equal. Why did we only find the measurements of angle QMN and angle MPR? You can also pause the video to think of the answer. Friends, we know that these two angles are corresponding angles formed by the intersection of the line segments MN and PR with the transversal PQ. If we use the converse of the corresponding angles axiom here, then we can say that the line segment MN and side PR are parallel. Friends, you can repeat this activity by taking some more triangles. Now, you will reach to the conclusion that the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. This is what we call the midpoint theorem. We can prove this mathematically as well. Let's see how. Now, we draw a figure with the help of the statement. In triangle ABC, the midpoints of the sides AB and AC are P and Q respectively. This is given to us. And we have to prove that the line segment PQ is parallel to the side BC. Let's see the proof. We have to make a construction here. Extend the line PQ to the point R in such a way that PQ equals QR. In this way, we can join R and C. Here, we get two triangles, triangle AQP and triangle CQR. In this, the side PQ is equal to the side QR, and we are given that point Q is the midpoint of the side AC. Therefore, the sides AQ and CQ will be equal. Angle AQP and angle CQR will be equal because these are vertically opposite angles. By looking at equations 1, 2 and 3, we can say that these two triangles are congruent according to the SAS criteria for the congruency of triangles. And we know that corresponding measures of congruent triangles are equal. Hence, angle PAQ and angle RCQ will be equal. And these two sides will also be equal. Friends, these two angles are alternate angles, which are formed by the intersection of the sides BA and CR with the transversal AC. And we know that if a transversal intersects two lines in such a way that a pair of corresponding angles is equal, then both the lines are parallel to each other. Hence, the side BA will be parallel to the side CR. As we can see in the figure, points B, P and A are linear, or we can say that they are on the same line. Therefore, we can say that the side PB will also be parallel to the side CR. And we are given that side AP is equal to the side PB and side AP is also equal to the side CR. Hence, the sides PB and CR will also be equal. Friends, look at the quadrilateral PBCR. It has a pair of opposite sides, parallel and equal. And we have learned that a quadrilateral is a parallelogram if a pair of its opposite sides is equal and parallel. Therefore, using this theorem, we can say that it is a parallelogram. Hence, the sides PR and BC will be parallel and equal. Here, points P, Q and R are linear, that is, on the same line. Hence,
the line segment PQ and the side BC will also be parallel. In this way, we prove the midpoint theorem. Friends, we got to know that PQ and QR are equal. Hence, we can write it like this, and from equation 6, PR and BC are also equal. Here, if we write BC in the place of PR, we get the side PQ as half of the side BC. Friends, the point to note here is that the length of the line segment formed by joining the midpoints of the two sides is always half the length of the third side. Will the converse of this theorem also be true? Does a line drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to the other side bisect the third side? Friends, you can perform an activity for this. In triangle XYZ, side YZ is 8 cm, side XZ is 6 cm, and the side XY is 5 cm. Point T is the midpoint of the side YZ. Line segment TS is parallel to the side XY. So, will the point S in here be the midpoint of the side XZ? With the help of scale, try to find it yourself. And you will see that point S is the midpoint of the side XZ. And here also, the length of the line segment TS is half the length of the side XY. You can repeat this activity for other triangles as well. Now, you will come to the conclusion that the converse of the theorem is also true. That is, a line drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to the other side bisects the third side. Try to prove it with the help of friends and teachers. Friends, that's all in today's session. Today we discussed and proved the midpoint theorem. See you in the next video with some questions based on this. Thank you. Hello friends. Welcome to this video on quadrilaterals. In the previous video, we learned about the midpoint theorem. Today, we will solve some questions related to that. Let's start with our first question. In triangle ABC, points X, Y and Z are the midpoints of sides AB, BC and AC respectively. If AB is equal to 5 cm, AC is equal to 9 cm and BC is equal to 11 cm, then find the length of sides XY, YZ and XZ and the perimeter of XYZ. Let's see. Friends, we are given that in triangle ABC, points X and Y are the midpoints of sides AB and BC respectively. If we use the midpoint theorem here, then we can say that the line segment XY is parallel to side AC and equal to half its length. We are given the measurement of AC as 9 cm. Here, we can find the measurement of XY by substituting the value of AC. We get the value of XY as 4.5 cm. Similarly, points X and Z are the midpoints of sides AB and AC respectively. Using the midpoint theorem, we can write it this way. The measurement of BC is 11 cm, from which we can find the measurement of XZ. We will get XZ as 5.5 cm. Similarly, you can find the measurement of YZ by yourself. For this, you can also pause the video and check your answer. We will get YZ equal to 2.5 cm. And we know that the perimeter of any triangle is equal to the sum of its three sides. Therefore, we can write the perimeter of triangle XYZ as follows. And by substituting the values of XY, YZ and XZ here, we can find the perimeter.
Thus, we get the perimeter of triangle XYZ as 12.5 centimeter. Friends, look at the figure carefully. Here, in triangle ABC, 4 triangles are being formed. What can we tell about these triangles and their perimeter? Think about this question together with your friends. You can also take help from your teacher. Let's move on to our next question. Prove that the quadrilateral formed by joining the midpoints of any quadrilateral is a parallelogram. Friends, let's first draw a figure with the help of the question. ABCD is a quadrilateral. Points P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. We are given this and we have to prove that the quadrilateral PQRS formed by joining these points is a parallelogram. Friends, when can PQRS be a parallelogram? When a pair of its opposite sides are parallel and equal. So, let's prove it. Let's make a construction here. Draw a diagonal BD. Now, let's see its proof. We have 2 triangles. In triangle ABD, points S and P are the midpoints of sides AD and AB respectively. Hence, PS and BD are parallel and PS is half the length of side BD. Similarly, in triangle DBC, point Q and point R are the midpoints of sides BC and DC respectively. Therefore, using the midpoint theorem, we can say that sides QR and BD will be parallel and side QR will be half of side BD. By looking at equations 1 and 2, we can say that in quadrilateral PQRS, one pair of sides are equal and parallel. And we know that in a quadrilateral, if one pair of opposite sides are equal and parallel, then it's a parallelogram. Therefore, quadrilateral PQRS is a parallelogram. Friends, that's all in today's session. Today we solved some questions related to midpoint theorem. See you in the next video with some facts related to this. Thank you. Hello friends, welcome to this video on quadrilaterals. In the previous video, we solved some questions related to the midpoint theorem. Today, we will discuss some facts related to that. Friends, you may recall, in the previous video, we proved that the quadrilateral formed by joining the midpoints of any quadrilateral is a parallelogram. So, will the quadrilaterals formed by joining the midpoints of a trapezium, a square, a rectangle, a rhombus be parallelograms? Let's find out. Friends, look at this trapezium ABCD. Will the quadrilateral formed by joining the midpoints of its sides be a parallelogram? In quadrilateral ABCD, if we draw a diagonal AC, then we will get 2 triangles, triangle ABC and triangle ADC. Friends, in triangle ABC, point R and point S are the midpoints of sides AB and BC respectively. If we use the midpoint theorem here, then the line segment RS will be parallel to side AC and half in length of side AC. Similarly, in triangle ADC, we can use the midpoint theorem and say that TQ is parallel to side AC and half its length. Friends, look at equations 1 and 2. Now we can say that RS is parallel and equal to TQ. And we know that if a pair of opposite sides of any quadrilateral is parallel and equal, then it is a parallelogram. Therefore,
RSQT is a parallelogram. Friends, the second quadrilateral DEFG is a square. Will the quadrilateral LMNO formed by joining its midpoints also be a parallelogram? Yes. Here too, by making the diagonal DF, we can get two triangles DEF and DGF. You can also make the diagonal GE. And by using the midpoint theorem in both the triangles, we can say that LM is parallel and equal to ON. Therefore, quadrilateral LMNO will be a parallelogram. Friends, look at this quadrilateral carefully. Will this be a square? Pause the video with the help of a scale and a protractor. Find the measurement of its sides and angles. You will see that this is also a square. Similarly, try yourself for the rectangle and rhombus and come to a conclusion with the help of your classmates and teachers. Let's look at one more question. In the given figure, quadrilateral ABCD is a parallelogram, in which point E and point F are the midpoints of sides BC and DC respectively, and point G is the midpoint of diagonal AC. Based on the given information, state the options that are correct. Friends, let's check the first option. Look at the triangle ACB in the figure. Point E and point G are the midpoints of sides BC and AC respectively. Therefore, according to the midpoint theorem, side GE is parallel to side AB and is half its length. That is, we can write it this way. Friends, you can see that our first option is correct. Now we shall look at the second option. We are given that ABCD is a parallelogram. So sides AD and BC will be equal, and point E is the midpoint of side BC. Therefore, BE will be equal to EC. We can write BC in this way. We can substitute EC in place of BE. Friends, you can see that we get AD equal to 2EC. That is, the second option is also correct. Now let's look at the third option. Friends, this is quite easy. Pause the video and check it yourself. We are given that ABCD is a parallelogram, and the opposite sides of a parallelogram are equal. But both these sides are adjacent sides. If these would be equal, then quadrilateral ABCD would have been a rhombus, which is not the case. Therefore, this option is incorrect. Friends, that's all in today's session. Today we discussed some facts related to the midpoint theorem. See you in the next video. Thank you. Hello friends, welcome to this video on areas of parallelograms and triangles. Today we will learn about triangles on the same base and between the same parallel lines. So let's start. Friends, we have already learned about triangles and parallelograms situated on the same base and between the same parallel lines. Moving ahead, if we are given a figure in which two triangles are situated on the same base and between the same parallel lines, then what can you tell about their area? You can pause the video and think about this. We know that if a triangle and a parallelogram are situated on the same base
and between the same parallel lines, then the area of the triangle will be 1 by 2 times that of the parallelogram. The formula of the area of a parallelogram is base multiplied by height. So, the area of a triangle would be 1 by 2 of the result. Friends, in our previous classes also, we have used this formula to find the area of triangles. And if we look at this figure, can we say that area of triangle ARS is equal to 1 by 2 multiplied by area of parallelogram PQRS? Yes. Let's call this equation 1. If we construct another triangle here, triangle BRS, then can we say that area of triangle BRS is equal to 1 by 2 multiplied by area of parallelogram PQRS? Yes, because triangle BRS and parallelogram PQRS are situated on the same base and between the same parallel lines. Let's call this equation 2. If we look at these two situations, then we can say that the area of these two triangles is equal. That is, the area of triangle ARS and triangle BRS, which are situated on the same base RS and between the same parallel lines AB and RS, is equal. You can check using other triangles that are situated on the same base and between the same parallel lines. And you will find that their area is also equal. Thus, we have reached a conclusion in the form of theorem which says, triangles situated on the same base and between the same parallel lines are equal in area. Is the inverse of this theorem also true? Here, we are given this figure. It's given that the area of triangle PQR and triangle SQR is equal. Looking at this figure, what else can you say about triangle PQR and triangle SQR? Here, the base of the two triangles QR is also the same. Based on the given information, can we say that triangles situated on the same base and with equal area are between the same parallel lines? Let's discuss this. The area of triangle PQR and triangle SQR is equal. We can write it like this also. Here, if we use the formula for the area of a triangle, then we'll get this 1 by 2 multiplied by QR multiplied by height, where the base of triangle PQR is QR. Here, no information is given about the height. So let's take it as H1. Similarly, in triangle SQR, we can use the formula for the area of a triangle and we will get this, where H2 is the height of triangle SQR. Now, if we look at these two parts, then we will see that 1 by 2 and the base are common. If we solve further, there's only height that is left. So, we can say that H1 is equal to H2. This means the height of triangles PQR and SQR is same and vertices P and S will be equidistant from side QR. If we join P and S by drawing a line, then we can say that PS and QR are parallel to each other. Therefore, we can say that triangle PQR and triangle SQR
are situated between the same parallel lines. Thus, we have proved the inverse of the theorem which says triangles situated on the same base and with equal area are situated between the same parallel lines. Friends, that's it in today's video. Today we discussed the area of triangles situated on the same base and between the same parallel lines. In the next video, we will solve some questions based on it. So let's meet in the next video. Thank you. Welcome to this video. Today we will learn about tangent to a circle. Can you recognize these shapes? Identify them by pausing the video. Now match your answers. This is a triangle. This is a parallelogram. This is a rectangle, square, kite, rhombus, pentagon, and this is a circle. In your previous class, we learned about all these shapes thoroughly. But today, we will discuss briefly on circles. Can you tell me what is a circle? We learned in the previous class that circle is a collection of all points which are at a constant distance from a fixed point in a plane. The fixed point is called the center of the circle and the fixed distance is called the radius of the circle. If we increase the length of this radius to the left, then we get a line which intersects the circle at 2 points and passes through the center. Such a line in a circle is called the diameter of the circle. Also, in our last class, we learned about chord of a circle, segment of a circle, arc of a circle, and sector of a circle. What can you see in this figure? Absolutely right. In this figure, we see a boy playing with 2 sticks and a wheel. If we represent the wheel by a circle, the wheel marks and the sticks by lines, then we get a figure like this. Observe this figure. What can you say about the circles and the lines here? There are 3 possibilities of the arrangements of circle and lines. In the first case, the line, say PQ, does not coincide with the circle at any point. In this case, line PQ is a non-intersecting line with respect to the circle. In the second case, a line, say RS, intersects the circle at 2 points, that is M and N. In such case, we call the line RS secant of the circle. In the third case, the line, say UV, intersects the circle at only 1 point. In this case, UV is called the tangent of the circle and the point common to the line and the circle is called the point of contact. Hence, we can say that the line which intersects the circle at only 1 point is known as the tangent to a circle. Can you draw any other line on this circle passing through the point M? Let's give it a try. From the point M,
let's draw some lines on the circle. You can see that all the lines intersect the circle at a point other than point M. So all these lines are the secant lines of the circle. But the line PQ intersects the circle at only one point M. It is the tangent of the circle at point M. So, from this activity, we can conclude that there can be only one tangent passing through a point of a circle. Also, if you look here, you can observe that on bringing all other lines except PQ to the position of PQ, the common point of the respective line and the circle gradually comes closer to the common point M, and ultimately it coincides with the point M. With this, we get to know that the tangent to a circle is a special case of the secant when the two endpoints of its corresponding chord coincide. Can you tell me how many tangents can a circle have? Think about this question. We will discuss it in our next video. Today in this video, we learned the line that intersects the circle at only one point is called a tangent to a circle. The common point of the circle and the tangent is called the point of contact. At a point, there is only one tangent to the circle. The tangent to a circle is a special case of the secant when the two endpoints of its corresponding chord coincide. In the next video, we will learn about some more interesting facts related to tangents. Tangent to a circle. Welcome to this video. In our previous video, we learned about tangents and some interesting facts related to it. Today, in this video, we will get to know more about tangents to a circle. In our previous video, we left this question unsolved for you to try. So before moving ahead, let us discuss this question. You must remember that there is only one tangent at a point of the circle. And circle is a collection of infinite points. Hence, there can be infinite tangents to a circle. In our previous video, we learned that the tangent to a circle is a special case of the secant where the two endpoints of its corresponding chord coincide. Let us look at this activity to understand this better. First, let's draw a circle and a secant MN of a circle. Now, if various lines are drawn parallel to this secant on both the sides, you will find that after some steps, as we are reaching towards the circumference of the circle, the length of the chord formed by the lines will gradually decrease, which means that the intersecting points of line and circle are coming closer. In case 1 and 2 of secant, the distance between the points becomes 0, which means that both the points coincide. On observing, you will find that in this situation, line 1 and 2 are two tangents parallel to the secant MN. With the help of this activity, we can say that the tangent is a special case of secant where both the ends of the corresponding chord coincide. Let us see another activity. Draw a circle and its tangent on a piece of paper. Now, if from the center O of the circle, some lines to the tangent are drawn, which are OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG and OH. On measuring these, we find that the line OD is the radius of the circle,
its length is the shortest of all. Also, if we measure the angle between the tangent MN and the line OD, you will find that it is right-angled. That is, line OD is perpendicular to tangent MN. Based on this activity, we can say that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. You can confirm this yourself by any other method. Today in this video, we saw the relationship between the radius of a circle and its tangent. In the next video, we will see some more examples of tangent. Welcome to this video. In the previous video, we studied the relationship between the radius of a circle and its tangent. Today, in this video, we will see an example based on this. The radius of a given circle is 7 centimeters. Point P is located on the circumference of the circle where the tangent to the circle is drawn. If a line is drawn from the center O of the circle, it intersects the tangent line at point Q in this way. If PQ is equal to 24 centimeters, what will be the length of OQ? Pause the video to solve the question and then match your answer. We know that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. So, OP will be perpendicular to PQ. Can you tell what to do next? Absolutely right. We can use Pythagoras theorem in the triangle OPQ, from which we get square of OQ equal to square of OP plus square of PQ. On substituting and solving, we get OQ equals to 25 centimeters. Let us have a look at another example. The tangent at a point C of the circle and the extended diameter AB of the circle intersect each other at point P. If the measure of angle PCA is 110 degrees, find the measure of angle CBA. Pause the video to solve the question and then match your answer. Let's first draw a figure for this question. Suppose there is a circle with center O and diameter AB. On extending AB, it intersects the tangent formed at point C on the point P. From the question, we know that the value of angle PCA is 110 degrees and we have to find the value of angle CBA. Let us join point C to the center O. Now, you can see here that OC and CP are the radius and tangent of the circle at point C respectively. Thus, angle PCO will be right-angled, with the help of which we can find the value of angle OCA. Now, in triangle OCA, the sides OA and OC are equal being the radii of the circle. So, angle OAC and angle OCA will also be equal. We know that the sum of the three angles of a triangle is 180 degrees. Which gives us the angle AOC equal to 140 degrees. Also, the angles AOC and angle COB form a linear pair. So, the angle COB will be equal to 40 degrees. Now, we can see in triangle OCB that the sides OB and OC are equal being the radii of the circle, due to which the opposite angles are also equal.
The sum of all the angles of a triangle is 180 degrees. Due to which angle CBO equals to 70 degrees, which we can also write as angle CBA. Today we saw some examples based on a circle and its tangents. Hello everyone, welcome to this video. In our previous video, we learned about Euclid's division lemma. In this video, we will study the fundamental theorem of arithmetic. Can you group these numbers into composite numbers and prime numbers? Pause the video to group them and then match your answer. Hope your answer is correct. Now if we choose any one of these numbers, suppose 102 and proceed, then can you write 102 as the product of its prime factors? (102) can be written as the product of its prime factors, that is 2, 3 and 17. Well done! Now if we observe it carefully, then we will notice that we can multiply prime numbers to get a natural number. Let us understand this in detail. If we take a group of prime numbers and multiply some or all these numbers any number of times, we will get a positive integer in each case. Therefore, we can say that any positive integer can be written as the product of powers of prime numbers. Can you think of any composite number which cannot be written as the product of powers of prime numbers? Let us try to answer this. Let us factorize a positive integer, say 1,08,108. Can you show how to factorize this number? Perfect! We can find its factors with the help of a factor tree. In this way, we can factorize 1,08,108 as a product of prime numbers, which is in the form of powers of prime numbers. What do you understand from this? From this we understand that every composite number can be written as the product of the powers of prime numbers. And if the sequence of prime numbers is not taken into consideration, then composite number can be written in the same method as the powers of the prime number. You can check this theorem by trying out some more examples of similar kind. This is a true statement which plays an important role in the study of integers. This is the reason why this statement is called the fundamental theorem of arithmetic.
It was introduced by Sir Carl Frederick Gauss. According to him, each composite number can be expressed or factorized as a product of prime numbers, and this factorization is unique irrespective of the order of the prime factors. In this video, we have studied the fundamental theorem of arithmetic. In the next video, we will see few of its applications. Hello everyone, welcome to this video. In the previous video, we learnt about the fundamental theorem of arithmetic. In this video, we will see few of its applications. Can you write 12 and 45 as the product of their prime factors? Pause the video to factorize it and try it yourself. Well done! If you have written the same prime factors, then your answer is correct. But if you have written some other factors, then your answer is wrong because the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic determines that each composite number can be expressed as a product of prime numbers, and this factorization is unique except for the order of the factors. Let us now discuss the factors of 12 and 45. We can see that the common factors of both the numbers is 3. What do you understand by this? We have learned in the previous video that the product of the common prime factors of two positive numbers is called the highest common factor, HCF. Also, if we observe carefully, like HCF, we can also find the least common multiple, LCM, which is the product of the highest powers of the prime factors of both the numbers, that is the LCM of 12 and 45 is 180. What more do you notice here? Can you guess what will we get if we multiply HCF and LCM of 12 and 45? Perfect. We will get 540. On observing carefully, we find that it is equal to the product of 12 and 45. On the basis of which, it can be concluded that the product of any two positive integers, a and b, and the product of their HCF and LCM are the same. Now the question arises whether the same rule is applicable if we take more than two numbers. Let's examine this with the help of two examples. We shall take the HCF and LCM of 3 numbers in the first case and 4 numbers in the second case. On solving, you will find that the product of numbers and the product of their HCF and LCM are not equal. Thus,
we can say that this statement is not valid for more than 2 positive integers. You can also test this by taking any group of numbers yourself. In this video, we learned about the relationship between 2 positive integers and their HCF and LCM with the help of the fundamental theorem of arithmetic. In the next video, we will see an example based on this. Hello everyone, welcome to this video. In the previous video, we learned about the fundamental theorem of arithmetic. In this video, we will see some interesting examples based on it. Check whether there is any value of n for which 7 raised to the power n ends with digit 0. We know that if a number ends with 0, it will be divisible by 10. So, we can say that if the number 7 raised to the power n ends with the digit 0, then it will be divisible by 10. This means that 7 raised to n should have 2 and 5 among its prime factors. Is it possible? No, this is not possible because if we look at the prime factorization of 7, we get only 1 and 7. So, the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes, that is, 2 and 5, in the factorization of 7 raised to the power n. Based on this, we can say that there is no natural number which has the power of 7 raised to n whose last digit is 0. Let us look at another example. The HCF and LCM of two numbers A and B are 51 and 4335 respectively. If A is equal to 255, find the value of B. Can you guess how the value of B can be found? We learned in our previous video that the product of two positive integers and the product of their HCF and LCM is always the same. Now, if we substitute these values given in the question in this formula and solve them, hence, the value of B will be 867. In this video, we have seen an example based on the fundamental theorem of arithmetic and observed the relationship between two positive integers and their HCF and LCM. Hopefully, you have understood the fundamental theorem of arithmetic and its use.
రిపీట్ కేస్ అంటే ఇప్పుడు సిస్టర్ అనే వర్డ్ చూద్దాం. SISTER, సిస్టర్ అనే వర్డ్ చూద్దాం. ఇది హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ అరేంజ్ ద వర్డ్ సిస్టర్. ఈ సిస్టర్ని ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే ఒకసారి చూడండి, ఎన్ని వర్డ్స్ ఉంటే అన్ని వర్డ్స్ రాసేస్తాం కదా మనం. ఫస్ట్ చూడండి 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 అంటే 6 ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎక్కడైతే ఎన్ని వర్డ్స్ అయితే రిపీట్ అయిందో అన్ని ఫ్యాక్టోరియల్ రాయండి. అంటే ఇక్కడ ఎస్ అనే వర్డ్ 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి 2 ఫ్యాక్టోరియల్. సో 6 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 6 ఇంటూ 5 ఇంటూ 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 డివైడెడ్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2 ఇంటూ 1. ఈ 2 1 ఈ 2 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 6 5 30 30 4 120 6 5 30 30 4 120 123 12 3 36 అంటే 360 వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు ఈ వర్డ్ని. సో ఇప్పుడు మనకి రిపీట్ కేసు అంటున్నాం. ఇంతకుముందు రిపీట్ అవ్వాలి, ఎక్కడ వర్డ్ అనేది రిపీట్ అవ్వాలి. సో రిపీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఎన్ని వర్డ్స్ ఉంటే అన్ని ఫ్యాక్టోరియల్. ఇక్కడ వర్డ్స్ అనేవి రిపీట్ అయినాయి అంటే ఎన్ని వర్డ్స్ రిపీట్ అయినాయో దాన్ని డినామినేటర్ రాసుకుంటాం మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో వర్డ్ చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ ఎరేజర్. చూడండి ఇక్కడ ఎరేజర్ అనే వర్డ్ ఉంది. ఎరేజర్ ERASER. మరి ఈ ఎరేజర్ అనే వర్డ్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే మనకు ఫస్ట్ ఎన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చాడో అన్ని నెంబర్స్ రాసేయండి. ఎన్ని ఆల్ఫాబెట్స్ ఇచ్చాడో అన్ని ఆల్ఫాబెట్స్ రాయండి. అంటే 1 2 3 4 5 6 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై నెక్స్ట్ వర్డ్స్ ఏమైనా రిపీట్ అయినా చూడండి. వర్డ్ ఈ 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయిందిగా అంటే 2 ఫ్యాక్టోరియల్. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా రిపీట్ అయినా ఆర్ కూడా రిపీట్ అయింది ఇంకొక 2 ఫ్యాక్టోరియల్. సో అంటే 6 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 6 ఇంటూ 5 ఇంటూ 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 డివైడెడ్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2 ఇంటూ 1 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1. సో ఈ 2 ఇంటూ 1 2 ఇంటూ 1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఈ 2 టేబుల్లో నేను ఇక్కడ 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను. సో ఇది 6 5 30 32 60 63 180. అంటే మనం ఎరేజర్ అనే వర్డ్ని ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే 180 వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. ఈ వర్డ్ ఎక్కడైతే రిపీట్ అవుతుందో దాని డినామినేట్లో ఎన్ని రిపీట్ అయినా నేను రాసేయండి సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇవి రెండండి, ఈ 2 మోడల్స్. అసలు దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఏమైనా చూద్దాం. ఫస్ట్ చూడండి, హౌ మెనీ వర్డ్స్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ బై యూజింగ్ ఆల్ ద లెటర్స్ ఇన్ ద వర్డ్ బీహార్. నా దగ్గర బీహార్ అనే వర్డ్ ఇచ్చాడు, BIHAR. బీహార్ అనే వర్డ్ ఇచ్చాడు. దీన్ని ఎన్ని వేస్ అరేంజ్ చేయొచ్చు అన్నాడు. ఎన్ని వేస్ అంటే 1 2 3 4 5 వర్డ్స్ ఉన్నాయి. కానీ అవన్నీ ఎక్కడైనా రిపీట్ అవుతున్నాయా? ఎక్కడా రిపీట్ అవట్లా. సో కాబట్టి 5 వర్డ్స్ కాబట్టి 5 ఫ్యాక్టోరియల్. 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 120. సో అంటే మనం 120 వేస్లో ఈ వర్డ్ని అరేంజ్ చేయొచ్చు. చూడండి థర్డ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ నేను చూద్దాం. చూడండి దీని మీద ఓవెల్స్ ఆల్వేస్ కమ్ టు, ఇది వేరే మోడల్ అండి. డైరెక్టర్ ఓవెల్స్ ఆల్వేస్ టుగెదర్. హౌ మెనీ వేస్ కెన్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ లీడర్ బి అరేంజ్డ్. లీడర్ అనే వర్డ్ని అరేంజ్ చేయమంటున్నాడు. సో లీడర్ అనే వర్డ్ని అరేంజ్ చేయాలి అంటే LEADER. లీడర్ అనే వర్డ్ని అరేంజ్ చేయమంటున్నాడు. మరి దీన్ని ఎలా అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే చూడండి 1 2 3 4 5 6 మొత్తం ఫస్ట్ ఇచ్చిన వర్డ్స్ అన్నీ తీసుకోండి. అంటే 6 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై మరి ఇక్కడ వర్డ్స్ ఏమైనా రిపీట్ అయినా చూడండి. వర్డ్స్ ఏమైనా రిపీట్ అయినంటే 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. ఇంకేమైనా రిపీట్ అయినా ఏమి రిపీట్ అవ్వాలి. సో కాబట్టి 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 6 ఇంటూ 5 ఇంటూ 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ 1. ఈ 2 ఇంటూ 1 2 ఇంటూ 1 క్యాన్సిల్ అయితే 6 5 30 34 120 123 12 3 36 అంటే 360 వేస్లో మనం దీన్ని అరేంజ్ చేయొచ్చు. సో 360 వేస్లో మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇన్ హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ కెన్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ రోమర్ బి అరేంజ్డ్. రోమర్ అనే వర్డ్ని అరేంజ్ చేయాలంట. RUMOUR. రోమర్ అనే వర్డ్ని అరేంజ్ చేయాలన్నాడు. అంటే మనకు తెలిసిన ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఎన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చాడో అన్ని వర్డ్స్ రాయండి. ఫస్ట్ 1 2 3 4 5 6 ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఇక్కడ రిపిటేషన్ వర్డ్స్ చూడండి. వర్డ్ రిపిటేషన్ అంటే ఆర్ అనేది 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది అంటే 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ నెక్స్ట్ యు అనేది 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 6 ఇంటూ
5 into 4 into 3 into 2 into 1 divided by 2 factorial అంటే 2 into 1 into 2 into 1 ఈ 2 into 1 2 into 1 క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా ఈ 2 టేబుల్ ఇక్కడ 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా 6 5 30 32 60 63 180. సో మనం ఈ రూమర్ అనే వాటిని ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే 180 వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. రైట్ అండి, వీటి మీద ఇవి ఉన్నాయి. సో ఇది ఫస్ట్ మోడల్ అండి. అంటే ఎన్ని వేస్లో ఒక వర్డ్ని ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే మనం తీసుకోవాల్సిన ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చాడో అన్ని ఫ్యాక్టోరియల్స్ రాయండి. సో రిపిటేషన్ అయితే కనుక ఎన్ని రిపిటేషన్ బై డినామినేట్లో అన్ని ఫ్యాక్టోరియల్స్ రాయండి, సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ మోడల్ ఏంటంటే వోవెల్స్ కమ్ టుగెదర్. వోవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ ఇందులో కూడా 2 కేసెస్ ఉంటాయండి. ఒకటి ఏంటంటే నాన్ రిపీట్ కేస్, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే రిపీట్ కేస్. రిపీట్ కేస్, నాన్ రిపీట్ కేస్. ఇక్కడ నాన్ రిపీట్ కేస్ అంటే వర్డ్స్ ఎక్కడ రిపీట్ అవ్వవు, అలాగే రిపీట్ కేస్ అంటే వర్డ్స్ రిపీట్ అవుతాయి. సేమ్ మోడల్ అండి. చూడండి ఇప్పుడు చూద్దాం వోవెల్స్ కమ్ టుగెదర్. సో ఇది సెకండ్ మోడల్. వోవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ అంటే నేను ఒక వర్డ్ తీసుకుంటున్నా. వర్డ్ అంటే బీహార్ అనే వర్డ్ తీసుకుందాం. BIHAR బీహార్ అనే వర్డ్ తీసుకున్నా. అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే వోవెల్స్ కమ్ టుగెదర్. వోవెల్స్ కమ్ టుగెదర్, వోవెల్స్ అని ఒక దగ్గర రావాలంట. అసలు ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే బీహార్ అనే వర్డ్ ఇచ్చాడు. సో బీహార్ అనే వర్డ్లో ఎక్కడైనా రిపీట్ అవుతుందా? ఏ వర్డ్ రిపీట్ అవట్లా. బి అనే వర్డ్ ఎక్కడ రిపీట్ అవట్లా, ఐ అనే వర్డ్ ఎక్కడ రిపీట్ అవట్లా, అలాగే హెచ్ కానీ ఏ కానీ ఆర్ కానీ ఎక్కడ రిపీట్ అవట్లా. సో కాబట్టి ఇది నాన్ రిపీట్ కేస్. సో నాన్ రిపీట్ కేస్ అంటే దీని ప్రీవియస్ మోడల్ ఎలా చేసామంటే ఎన్ని వర్డ్స్ అయితే ఇచ్చాడో అన్ని ఫ్యాక్టువల్ రాసాం. అంటే నార్మల్గా దీన్ని ఎలా అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే 1 2 3 4 5 వర్డ్స్ అంటే 5 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు, అంటే 120 వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. సో కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే వోవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ అన్నారు కాబట్టి అసలు ఫస్ట్ వోవెల్స్ ఏమున్నాయో చూడండి. వోవెల్స్ ఏమున్నాయంటే ఐ ఒకటి ఉంది, ఏ ఒకటి ఉంది. సో ఐ ఏ ఈ రెండు ఉన్నాయి. మిగిలిన కాన్సనెంట్స్. ఆ కాన్సనెంట్స్ ఏంటో చూడండి. కాన్సనెంట్స్ అంటే BHR. సో BHR. సో నేను ఎన్నో ఒక పక్కన రాసుకున్నా, వోవెల్స్ అని ఒక దగ్గర రాసుకున్నా, కాన్సనెంట్స్ అని ఒక దగ్గర రాసాను. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా వోవెల్స్ అని ఒక పక్కన ఉండాలి కాబట్టి నేను ఫస్ట్ కాన్సనెంట్స్ అరేంజ్ చేస్తున్నా. BHR. సో కాన్సనెంట్స్ని పెట్టా. సో మరి వోవెల్స్ అని ఒక దగ్గర రావాలి అంటే వోవెల్స్ ఏమున్నాయి? 2 ఉన్నాయి. అంటే ఈ 2 ఒకే దగ్గర ఉండాలిగా. మనం ఎక్కడ రాసినా ఐఏని పక్కనే రాయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఐఏని నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చుగా, లేదు అంటే బీకి హెచ్కి మధ్యలో ప్లేస్ చేయొచ్చు, లేదా హెచ్కి ఆర్కి మధ్యలో ప్లేస్ చేయొచ్చు, లేదా ఆర్ తర్వాత ప్లేస్ చేయొచ్చు. సో అంటే ఈ ఐఏని ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తా, లేదా ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటా, లేదా ఈ ప్లేస్లో ప్లేస్ చేస్తా, లేదా ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తా. అంటే నాకు మొత్తం చూడండి, నేను వోవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ అంటే వోవెల్స్ అనే ఒక దగ్గర రావడానికి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో వేయచ్చు. నెక్స్ట్ అండ్ వాడు ఏమన్నాడు? వోవెల్స్ కమ్ టుగెదర్, వోవెల్స్ అని ఒక పక్కన రావాలంటున్నాడుగా. మరి వోవెల్స్ ఒక పక్కన రావాలంటే ఈ రెండింటిని కూడా పక్కనే ఉన్నాయిగా. సో ఆ రెండింటిని కూడా నేను అరేంజ్ చేయొచ్చుగా. సో ఐఏని అరేంజ్ చేస్తా, ఏఐని అరేంజ్ చేసుకుంటా. అంటే ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు? 2 వేస్లో అరేంజ్ చేస్తా. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 24 into 2 అంటే దీన్ని మొత్తం ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే 48 వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. సో చూడండి, నాన్ రిపీట్ కేస్ వోవెల్స్ అని ఒక పక్కన రావాలి. వోవెల్స్ని ఎక్కడ రాస్తానంటే ఇక్కడ రాస్తున్నా, బీకి ముందు రాస్తున్నా. సో బీకి హెచ్కి మధ్యలో రాస్తున్నా, హెచ్కి ఆర్కి మధ్యలో రాస్తున్నా, హెచ్ తర్వాత రాస్తున్నా. అంటే 4 వేస్లో రాయొచ్చు. కాబట్టి 4 ఫ్యాక్టోరియల్. నెక్స్ట్ వోవెల్స్ అని ఒక పక్కన ఉండాలి కాబట్టి నేను వీటి మధ్యలో అరేంజ్ చేసే వోవెల్స్ని, మరి ఈ 2 వోవెల్స్ని కూడా అరేంజ్ చేయాలిగా. అంటే 2 వేస్లో అరేంజ్ చేస్తాను ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. సేమ్ ప్రాసెస్ అండి. ఓకేనా? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇంకో వర్డ్ తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ ఏదైనా వర్డ్ తీసుకుందాం చూడండి. సెలెక్ట్ అనే వర్డ్, సెలెక్ట్లో రిపీట్ అయిందండి ఇక్కడ లైన్. ప్రాపర్టీ, ఎరేజర్, ఇన్సర్ట్స్, టెక్స్ట్, హ్యాండ్ ఫిల్, బోర్డర్, ఏమున్నాయి? డిలీట్, ప్రీవియస్ తీసుకుందాం చూడండి. ప్రీవియస్, PREVIOUS.
ప్రీవియస్ అనే వర్డ్ ఇక్కడే ఉందండి వర్డ్, ఆ వర్డ్ తీసుకుందాం సరదాగా. సో ఇప్పుడు ఓవెల్స్ అని ఓవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఓవెల్స్ కమ్ టు ఓవెల్స్ ఏమన్నా చెక్ చేయండి. ఈ అనేది ఒక ఓవెల్, ఐ అనేది ఒక ఓవెల్, ఓ అనేది యు అనేది. అంటే ఇక్కడ ఓవెల్స్ ఏమున్నాయి? ఓవెల్స్ తీసుకుంటే ఐ, ఈ, ఓ, యు. నెక్స్ట్ కాన్సనెంట్స్ చూడండి. కాన్సనెంట్స్ ఏమున్నాయి? పిఆర్విఎస్, పిఆర్విఎస్. నాకు వర్డ్స్ ఎక్కడ రిపీట్ అవ్వట్లా. సో నేను కాన్సనెంట్స్ ఓవెల్స్ అని విడిగా తీసేసా. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా అరేంజ్ చేస్తాం? కాన్సనెంట్స్ ఒక పక్కన రాసుకుంటున్నా, పిఆర్విఎస్ అని రాసుకున్నా కాన్సనెంట్స్ని. ఇప్పుడు ఓవెల్స్ కమ్ టుగెదర్, ఓవెల్స్ అని ఒక దగ్గర ఉండాలంటే నేను ఫస్ట్ ఓవెల్స్ అని ఇక్కడ రాస్తా, లేదు అంటే పీకి ఆర్కి మధ్యలో ఇక్కడ రాసుకుంటా, లేదు అంటే ఆర్కి వీకి మధ్యలో ఇలా రాస్తా, లేదు అంటే వీకి ఎస్కి మధ్యలో రాస్తా, లేదా ఎస్ తర్వాత రాసుకుంటా. సో ఇన్ని ప్లేసెస్లో రాయొచ్చు నేను. సో అంటే ఎన్ని ప్లేసెస్ అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఓవెల్స్ ఏమన్నాయి? ఐఈఓయు ఇక్కడ రాసిన, ఐఈఓయు ఇక్కడ రాసుకుంటా, లేదా నేను ఇక్కడ రాసుకుంటున్నా ఐఈఓయు, ఆర్ లేదా ఇక్కడ రాస్తా ఐఈఓయు, లేదా ఇక్కడ రాసుకుంటున్నా ఐఈఓయు, లేదా ఇక్కడ రాసుకుంటున్నా ఐఈఓయు. సో ఇన్ని ప్లేసెస్లో రాసుకోవచ్చు. అంటే మొత్తం ఎన్ని ప్లేసెస్ అయినాయి? 1 2 3 4 5 ప్లేసెస్ రాస్తున్నా. అంటే 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ, మరి ఓవెల్స్ అని ఒక దగ్గర రావాలంటే ఇక్కడ ఓవెల్స్ ఏమున్నాయి? 4 ఓవెల్స్ ఉన్నాయి. మరి 4 ఓవెల్స్ అంటే పక్క పక్కన రాసుకోవచ్చుగా. ఐ పక్కన ఈఓయు, మరి ఐ తీసుకొని ఓయు ఎలానో రాసుకోవచ్చుగా. అంటే మొత్తం ఎన్ని వేసులో రాసుకోవచ్చు? ఇది ఫస్ట్ మోడల్ అండి. నా దగ్గర కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చి ఎన్ని వేసులు అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే 5 బేహర్ తీసుకున్నాం, 5 ఫ్యాక్టోరియల్. అలాగే ఇక్కడ 4 వర్డ్స్ ఇచ్చాడు, 4 వర్డ్స్ని అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే 4 ఫ్యాక్టోరియల్గా. సో 4 ఫ్యాక్టోరియల్. సో 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 120 ఇంటూ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 24. సో ఇన్ని వేస్లో మనం అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది నాన్ రిపీట్ కేస్ అండి, మనకు వర్డ్స్ ఎక్కడ రిపీట్ అవ్వట్లా. ఇంకో మోడల్ చూద్దాం చూడండి, ఏదన్నా వర్డ్ చూద్దాం. ఇక్కడ జూమ్ కానీ, రోమ్, సెలెక్ట్, ఎరేజర్, ఇన్సర్ట్ టెక్స్ట్, స్విచ్ అండి. స్విచ్ SWITCH, స్విచ్ అనే వర్డ్ ఉంది. సో ఇందులో ఓవెల్స్ ఏమన్నా చూడండి. ఫస్ట్ ఓవెల్స్ ఏమున్నాయి? ఒకటే ఓవెల్ ఉంది. ఇంకేమైనా ఓవెల్ ఉందా? లేదు. సో ఒక ఓవెల్ అంటే ఓవెల్ వచ్చి ఐ ఒకటే ఉంది. కాన్సనెంట్స్ వచ్చేటప్పటికి SWTCH ఉంది. సో ఫస్ట్ కాన్సనెంట్స్ రాయండి, SWTCH. సో ఇప్పుడు ఐని ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు అంటే ఐని ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు, లేదా ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు, లేదా ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు, లేదా ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు. నేను ఎక్కడైనా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మొత్తం ఎన్ని వేస్ అంటే 1 2 3 4 5 6 అంటే 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ, మరి 1 ఐ అనే వర్డ్ ఒకటే ఉందిగా, మరి ఈ వర్డ్ని ఎన్ని వేస్ అరేంజ్ చేయొచ్చు? 1 వేలో అరేంజ్ చేయొచ్చు. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 6 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 720, 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 1, అంటే దీన్ని మొత్తం 720 వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. సో ఇదండి నాన్ రిపీట్ కేస్, ఎక్కడ రిపీట్ అవ్వట్లా, నాన్ రిపీట్ కేస్, ఓవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ ఇది. సో ఒకసారి నెక్స్ట్ టైం రిపీట్ కేస్ చూద్దాం. సో ఓవెల్స్ కమ్ టుగెదర్, రిపీట్ కేస్. ఓవెల్స్ కమ్ టుగెదర్, రిపీట్ కేస్. సో దీని ముందు చేసింది ఏంటంటే నాన్ రిపీట్ కేస్, ఇప్పుడు రిపీట్ కేస్. అంటే రిపీట్ కేస్ అంటే వర్డ్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వర్డ్ తీసుకుందాం, సిస్టర్ అనే వర్డ్ తీసుకుందాం, SISTER, సిస్టర్ అనే వర్డ్ తీసుకున్నాం. మరి ఓవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ అంటే అసలు ఫస్ట్ ఓవెల్స్ ఏమున్నాయి రాయండి. ఐ, ఈ, ఇంకేమైనా ఓవెల్స్ ఉన్నాయి? లేవు. అంటే ఓవెల్స్ ఏమున్నాయి? ఐ, ఈ అనే 2 ఓవెల్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ కాన్సనెంట్స్ SSTR. ఇప్పుడు ఇది ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ కాన్సనెంట్స్ మొత్తాన్ని ఒక వేలో రాయండి, SSTR ఒక దగ్గర రాసా. సో ఇప్పుడు ఓవెల్స్ ఎలా అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే ఈ ప్లేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చుగా, లేదు అంటే ఈ ప్లేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు, లేదా ఈ ప్లేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు, లేదా ఈ ప్లేస్, లేదా ఈ ప్లేస్. అంటే మొత్తం చూడండి ఎన్ని ప్లేస్లో అరేంజ్ చేస్తున్నాను? 1 1 2 3 4 5 అంటే 5 ప్లేస్లు అరేంజ్ చేస్తున్నా. 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ, మరి ఇప్పుడు ఓవెల్స్ 2 ఉన్నాయిగా, ఆ రెండింటిని ఎలా అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అరేంజ్ చేయొచ్చుగా. 2 ఫ్యాక్టోరియల్ బై,
బై ఎందుకంటే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఎస్ రిపీట్ అయిందిగా, రిపీట్ గెస్ కాబట్టి 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఎన్ని వర్డ్స్ రిపీట్ అయినాయి? 2s అనేది 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి 2 ఫ్యాక్టోరియల్. అంటే 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 120 ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2 బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2. ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయితే దీని సిస్టర్ అనే వర్డ్ని ఎన్ని వేసులు అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే 120 వేసులు అరేంజ్ చేయొచ్చు. సో ఇదేంటంటే రిపీట్ కేస్. నెక్స్ట్ ఇదే ఇంకో వర్డ్ చూద్దాం చూడండి సరదాగా. డిలీట్ అని చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడే ఉంది డిలీట్ అనే వర్డ్, DELETE అంట. డిలీట్ అనే వర్డ్ ఉంది. అసలు ఇందులో ఓవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ కాబట్టి నాన్ రిపీట్ కేస్. సో అసలు ఫస్ట్ ఓవెల్స్ ఏమన్నా చూడండి, ఓవెల్స్ ఈ ట్రిపుల్ ఈ. నెక్స్ట్ DLT, ఏంటి? కాన్సోనెంట్స్, DLT. సో ఇప్పుడు వాటిని ఎలా అరేంజ్ చేయొచ్చు? ఫస్ట్ కాన్సోనెంట్స్ తీసుకోండి, DLT తీసుకున్నా. మరి వీటిని ఫస్ట్ ఓవెల్స్ అరేంజ్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ అరేంజ్ చేస్తా, అంటే ఈ లేదు అంటే ఇక్కడ అరేంజ్ చేస్తా, ఈ ఆర్ ఇక్కడ అరేంజ్ చేస్తా, ఈ లేదా ఇక్కడ అరేంజ్ చేసుకుంటా, ఈ. ఇప్పుడు చూడండి 1 2 3 4 ఫ్యాక్టోరియల్, 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ మరి ఓవెల్స్ ఉన్నాయిగా, ఓవెల్స్ని అరేంజ్ చేయొచ్చుగా, అంటే 3 ట్రిపుల్ ఏగా, అంటే ఎన్ని వేసులు అరేంజ్ చేయొచ్చు? 3 ఫ్యాక్టోరియల్ బై. మరి ఇంకెక్కడైనా రిపీట్ అయినాయా? ఈ అనేది 3 సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి 3 ఫ్యాక్టోరియల్. సో 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 24 ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 6 బై 6 క్యాన్సిల్ అయితే 24 వేస్లో మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు దాన్ని. చూడండి ఒకసారి. హౌ మెనీ వర్డ్స్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ బై యూజింగ్ ఆల్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ది వర్డ్ డాటర్ సో దట్ ద ఓవెల్స్ ఆల్వేస్ కమ్ టుగెదర్. సో డాటర్ అనే వర్డ్ ఇచ్చాడు, ఓవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ అడుగుతున్నాడు. చూడండి ఒకసారి. DAUGHTER, డాటర్ అనే వర్డ్ ఇచ్చాడు. ఇది క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఓవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ అన్నాడు. సో ఓవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ అంటే అసలు ఫస్ట్ ఓవెల్స్ ఏమన్నా రాయండి. ఓవెల్స్ ఏమున్నాయి? AEU, ఈ 3 ఓవెల్స్ ఉన్నాయి. కాన్సనెంట్స్ ఏమున్నాయి? DGHTR, ఇవి కాన్సనెంట్స్. అసలు ఫస్ట్ కాన్సనెంట్స్ ప్లేస్ చేయండి. కాన్సనెంట్స్ ఉన్నాయి DGHTR. ఇప్పుడు ఓవెల్స్ ప్లేస్ చేయాలి. సో ఓవెల్స్ నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నా, లేదా ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నా. అంటే ఎన్ని వేస్లో ప్లేస్ చేస్తానంటే 1 2 3 4 5 6 వేస్లో చేస్తున్నా. అంటే 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ మరి 3 ఓవెల్స్ ఉన్నాయిగా, ఈ ఓవెల్స్ని ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే 3 వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు కాబట్టి 3 ఫ్యాక్టోరియల్. అంటే 6 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 120 ఇంటూ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 720 ఇంటూ 6. సో 720 ఇంటూ 6 అంటే 6 0s are 0, 6 2s 12, 6 7s are 42, 42 1 43, అంటే 4320 వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు దీన్ని. చూడండి 4320 వేస్లో అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్స్. చూడండి. హౌ మెనీ వర్డ్స్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ వర్డ్ ఎక్స్ట్రా సో దట్ ద ఓవెల్స్ నెవర్ టుగెదర్. సో ఈ తర్వాత చూద్దామండి. నెవర్ టుగెదర్ అన్నాడు, ఓవెల్స్ ఆల్వేస్ టుగెదర్. హౌ మెనీ వర్డ్స్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ది వర్డ్ డైరెక్టర్ సో దట్ ద ఓవెల్స్ ఆల్వేస్ టుగెదర్. డైరెక్టర్ అనే వర్డ్ ఇచ్చాడు, ఓవెల్స్ ఆల్వేస్ టుగెదర్ అంటున్నాడు. DIRECTOR. ఫస్ట్ ఓవెల్స్ ఏమన్నా రాయండి. ఓవెల్స్ IEO. నెక్స్ట్ కాన్సనెంట్స్ ఏమన్నా చూడండి. DRCTR, ఇవి కాన్సనెంట్స్ ఉన్నాయి. సో కాన్సనెంట్స్ అంటే దీని ప్రీవియస్ ఒకసారి క్వశ్చన్ చూస్తే దీని ప్రీవియస్ మోడల్లో మనకి వర్డ్స్ ఎక్కడ రిపీట్ అవ్వట్లా, కానీ ఈ మోడల్లో చూడండి
వర్డ్స్ 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయిందిగా. సో అంటే వోవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ అనే క్వశ్చన్లో రిపీట్ కేస్, దీని ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నాన్ రిపీట్ కేస్, ఇది రిపీట్ కేస్. ఇప్పుడు చూడండి DRCTR అనే వర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఈ కాన్సనెంట్స్ తీసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ వర్డ్స్ ఎలా ప్లేస్ చేయొచ్చు అంటే 1 2 3 4 5 6 వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. అంటే 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఈ 3 వర్డ్స్ ఉన్నాయిగా, 3 వర్డ్స్ ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ అరేంజ్ చేయొచ్చు. అంటే 3 ఫ్యాక్టోరియల్ బై, ఇక్కడ చూడండి వర్డ్స్ 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది, ఆర్ అనే వర్డ్ 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది, ఇంకేమైనా రిపీట్ అవుతున్నాయా? ఎక్కడ రిపీట్ అవట్లా. సో ఆర్ కాబట్టి 2 ఫ్యాక్టోరియల్. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేస్తామంటే 6 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 720 ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 అంటే 6 రాసుకుంటున్నాం, బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2 ఫ్యాక్టోరియల్. 2 ఫ్యాక్టోరియల్ 2 టేబుల్ ఇక్కడ 3 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 720 ఇంటూ 3 అంటే 3 0s are 0, 3 2s are 6, 6 7s are 42 అంటే 4260 వేస్లో అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. నెక్స్ట్, హౌ మెనీ వర్డ్స్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ది వర్డ్ సిగ్నేచర్ సో దట్ ద వోవెల్స్ ఆల్వేస్ కమ్ టుగెదర్. సిగ్నేచర్ అనే వర్డ్ ఇచ్చాడండి, ఆల్వేస్ కమ్ టుగెదర్ అంటే ఇది సిగ్నేచర్ వర్డ్ ఇచ్చాడు, ఇది ఆల్వేస్ కమ్ టుగెదర్. ఆల్వేస్ కమ్ టుగెదర్ అంటే సేమ్ వోవెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. వోవెల్స్ IAUE, IAUE. నెక్స్ట్ కాన్సనెంట్స్ ఏమైనా చూడండి, SGNTR, SGNTR. అయితే ఇక్కడ వర్డ్స్ ఏమైనా రిపీట్ అయినాయా? ఎక్కడ వర్డ్స్ రిపీట్ అవ్వాలి అంటే ఇది నాన్ రిపీట్ కేస్. సో ఇప్పుడు చూడండి SGNTR, ఈ 5 వర్డ్స్ ఉన్నాయి, కాన్సనెంట్స్ రాసా. ఇప్పుడు ఎన్ని ప్లేస్లు అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే 1 2 3 4 5 6, 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 4ని 4 వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చుగా అంటే 4 ఫ్యాక్టోరియల్. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 720 ఇంటూ 24, సో ఇన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు మనం. సో 720 ఇంటూ 24, సో దాన్ని మల్టిపుల్ చేయండి, ఎంత వస్తే దాన్ని బట్టి ప్లాన్ చేసుకోండి. ఆప్టికల్, హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ కెన్ ద word letters of the word optical be arranged so that the vowels always come together. Vowels always come together అంటున్నాడు. సేమ్ ఆప్టికల్, OPTICAL, ఆప్టికల్ వర్డ్ ఉంది. ఫస్ట్ వోవెల్స్ చూడండి, వోవెల్స్ ఏమున్నాయంటే OIA, OIA. నెక్స్ట్ కాన్సనెంట్స్ ఏమున్నాయంటే PTCL, PTCL. ఇప్పుడు చూడండి కాన్సనెంట్స్ వేస్తున్నా PTCL. నేను ఇప్పుడు OIAని ఎన్ని విధాలు రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు. సో 1 2 3 4 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఈ 3ని 3 వర్డ్స్లో మళ్ళీ ప్లేస్ చేయొచ్చుగా అంటే 3 ఫ్యాక్టోరియల్. 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 120 ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 6 అంటే 12 6 are 722 అంటే 720 వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు మనం. సో ఇదండి మోడల్. ఈ సెకండ్ మోడల్ తీసుకుంటే ఇవి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మోడల్ ఏంటంటే vowels never come together. Vowels never come together. Vowels అనే ఒక దగ్గర రాకూడదంట, vowels never come together. సో ఇందులో కూడా 2 కేసెస్ ఉంటాయండి, ఒకటి రిపీట్ కేస్, సెకండ్ వన్ నాన్ రిపీట్ కేస్. రిపీట్ కేస్, నాన్ రిపీట్ కేస్. అసలు ఫస్ట్ నాన్ రిపీట్ కేస్ చూద్దాం. నాన్ రిపీట్ కేస్ తీసుకుంటే మనం చూసిన ఫస్ట్ మోడల్ సెకండ్ మోడల్ కలిపి చేయాలండి. అంటే ఫస్ట్ మోడల్ ఇది మోడల్ 1 మైనస్ మోడల్ 2. సో ఈ రెండు మోడల్స్ కలిపి చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ మోడల్ 1 ఏం చేస్తుంటే మనం ఎన్ని నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని ఫ్యాక్టోరియల్ రాసాం. సెకండ్ మోడల్ ఏం చేసామంటే వోవెల్స్ అని ఒక దగ్గర తీసుకొని వోవెల్స్ తర్వాత కాన్సనెంట్స్ మధ్యలో వోవెల్స్ ప్లేస్ చేసాం, ఆ తర్వాత వోవెల్స్ అనేతో అన్ని ప్లేస్ చేసాం. సో రిపీట్ అయితే రిపీట్ లేకపోతే నార్మల్. సో వీటన్నిటిని మైనస్ చేయాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక వర్డ్ తీసుకుందాం సరదాగా. చూడండి ఇక్కడ సెలెక్ట్ పెన్స్, లైన్, ప్రాపర్టీ, ఎరేజర్, ఇన్సర్ట్ అనే వర్డ్ ఉందండి, INSERT, ఇన్సర్ట్ అనే వర్డ్ ఉంది. సో ఫస్ట్ మోడల్ తీసుకోండి. మోడల్ 1
మోడల్ 1 ఏంటంటే మనకి ఎన్ని వర్డ్స్ అయితే ఉన్నాయో, ఎన్ని లెటర్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని ఫ్యాక్టోరియల్ రాసాంగా. అంటే ఎన్ని వర్డ్స్ అంటే 1 2 3 4 5 6 6 ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్. నెక్స్ట్ మోడల్ 2 ఏంటంటే ఫస్ట్ ఓవెల్స్ అని ఒక పక్క అయితే, ఓవెల్స్ అంటే ఐ ఈ, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా లేదు, ఐ ఈ ఓవెల్స్. నెక్స్ట్ కాన్సనెంట్స్ ఏమున్నాయంటే ఎన్ ఎస్ ఆర్ టీ. సో ఎన్ని ప్లేసెస్ యూజ్ చేయొచ్చు అంటే 1 2 3 4 5 అంటే 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఈ టూ వర్డ్స్ని 2 ప్లేసెస్ అరేంజ్ చేయొచ్చుగా, అంటే 2 ఫ్యాక్టోరియల్. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 720 మైనస్ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 120 ఇంటూ 2. సో 720 మైనస్ 12 2 24 240. సో 720 నుంచి 240 తీసేస్తే సో 720 మైనస్ 240 0. 12 నుంచి 4 పోతే 8, ఇక్కడ ఇంకా 6 ఉంటుంది, 6 నుంచి 2 పోతే 4. అంటే దీన్ని మొత్తం ఎన్ని వేస్లో రాయొచ్చు అంటే 480 వేస్లో రాయొచ్చు. ఇది ఫస్ట్ మోడల్, సెకండ్ మోడల్. ఫస్ట్ మోడల్ని సెకండ్ మోడల్ బేస్ చేసుకొని చేస్తాం. ఇది థర్డ్ మోడల్. దీని థర్డ్ మోడల్ ఏమంటే ఓవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్. ఓవెల్స్ అనేవి ఎప్పుడు పక్కన రాకూడదు. అంటే నార్మల్ నెంబర్స్లోంచి ఓవెల్స్ ఏవైతే పక్కన వస్తాయో అవి తీసేస్తున్నాం. సో కాబట్టి పక్కన రావు. ఇది నెక్స్ట్ మోడల్. నెక్స్ట్ మోడల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టూ మోడల్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మోడల్ ఏంటంటే అరేంజ్డ్ అనే మోడల్ చూసాం. నెక్స్ట్ ఓవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ మోడల్ చూసాం. ఓవెల్స్ కమ్ టుగెదర్. నెక్స్ట్ మోడల్ ఓవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ చూసాం. నెవర్ కమ్ టుగెదర్. సో ఈ మూడు మోడల్స్ ఇప్పుడు చూసాం. ఈ మూడు మోడల్స్ మీద మనం ప్రాబ్లమ్ చేసాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మోడల్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ మోడల్ ఏంటంటే ఇక అన్ని కాంబినేషన్స్లో కనిపిస్తున్నాయండి. కాంబినేషన్స్ తీసుకుంటే కాంబినేషన్స్ ఏంటంటే సెలక్షన్స్ అంటే మనకు కొంతమంది ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 15 మెంబర్స్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారండి. ఈ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. నాకు క్రికెట్ టీం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. క్రికెట్ టీం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే నాకు ఎంతమంది కావాలంటే 11 మెంబర్స్ కావాలి. 11 మెంబర్స్ కావాలి. సో అంటే 15 ప్లేయర్స్లోంచి నేను 11 మెంబర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మరి దాన్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటానంటే 15C11 సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. సి అంటే సి డినోటెడ్ యాజ్ కాంబినేషన్స్. సి డినోటెడ్ యాజ్ కాంబినేషన్స్. సో 15C11 ప్లేస్లో ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. అయితే కాంబినేషన్స్కి మనకు ఒక ఫార్ములా ఉందండి. కాంబినేషన్స్ ఫార్ములా ఏంటంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ r ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ r ఫ్యాక్టోరియల్. ఇది ఫార్ములా. సో దీనికి ప్రీవియస్ మనం పెర్ముటేషన్స్ తీసుకున్న ఫార్ములా ఏంటంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ r ఫ్యాక్టోరియల్. కానీ ఈ కాంబినేషన్స్ తీసుకుంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ r ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ r ఫ్యాక్టోరియల్. అయితే ఒకసారి దీని మీద క్వశ్చన్స్ చూస్తే ఇప్పుడు నేను 15 మెంబర్స్లో 11 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 15 ఇంటూ 14 ఇంటూ 13 ఇంటూ 12 ఇంటూ 11 ఇంటూ 10 ఇంటూ 9 ఇంటూ 8 ఇంటూ 7 ఇంటూ 6 ఇంటూ 5 ఇంటూ 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 డివైడెడ్ బై n మైనస్ r ఫ్యాక్టోరియల్. 15 మైనస్ 11 అంటే 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 ఇంటూ r ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే r ఎంతమంది కావాలి నాకు 11 మెంబర్స్ కావాలి. సో 11 అంటే 11 ఇంటూ 10 ఇంటూ 9 ఇంటూ 8 ఇంటూ 7 ఇంటూ సో ఆన్ 1. సో ఇప్పుడు చూడండి 11 నుంచి 1 వరకు క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. అదే ఇక్కడ 11 నుంచి 1 వరకు క్యాన్సిల్ చేశాను. సో ఇప్పుడు చూడండి 4 టేబుల్లో 4 3s 12 కాబట్టి ఈ 12ని క్యాన్సిల్ చేశాను.
2 టేబుల్లో 7 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేశా. సో 15 × 7 × 13 అని దాని ఆన్సర్ అవుతుంది. అంటే మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ అంతా 15 × 7 × 13. సో ఇది మల్టిపుల్ చేస్తే అంత ఆన్సర్ అయితే అంత ఆన్సర్ చేద్దాం. సో అయితే దీన్ని చూడండి ఒకసారి. 15C11. 15C11. సో దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే 15 నుంచి 11 వచ్చే వరకు రాయండి. అంటే 15 నుంచి 11 అంటే 15 × 14 × 13 × 12 × 11 బై 11 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 11 × 10 సో ఈ తర్వాత ఇంకన్నీ ఉంటాయి కదా. సో కాబట్టి 11 క్యాన్సిల్ చేసేస్తాం. సో బై ఇక్కడ మళ్ళీ 15కి గ్యాప్ ఉందిగా, గ్యాప్ ఎంత 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 4 × 3 × 2 × 1. సో 4 3s 12. సో 2 టేబుల్ ఇక్కడ 7 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఇలా రాసేసుకోవచ్చు. అంటే దీన్నే మనం ఏం చేస్తాం అంటే 15C, 15కి 11కి గ్యాప్ ఎంత అంటే 4. దీన్నే మనం 15C4 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. 15C4 అంటే 15 నుంచి 4 నెంబర్స్ రాస్తాం. 1 2 3 4. 15 × 14 × 13 × 12 అంటే 15 నుంచి 4 నెంబర్స్ రాస్తాం బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్. 4 × 3 × 2 × 1. సో 4 3s 12. 2 టేబుల్ 7 టైమ్స్ అంటే 15 × 7 × 13. 15 × 7 × 13. సో మనకి ఏంటంటే 15 నుంచి 11 నెంబర్స్ రాయాలంటే మనం రాయలేం. సో కొద్దిగా టైం తీసుకుంటుంది. సో టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి 15కి 11కి గ్యాప్ ఎంత 4. అంటే 15C11 అన్నా లేదా 15C4 అన్నా సేమ్. ఈ రెండు ఎలా తీసుకోవచ్చు. సో దీనికి C అని ఎప్పుడైతే మీకు కనిపించిందో దాని ఫార్ములా ఏంటంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ r ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ r ఫ్యాక్టోరియల్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేద్దాం. వర్డ్ బీహార్ డాటర్ ఎక్స్ట్రా డైరెక్టర్. చూడండి, హౌ మెనీ వేస్ కెన్ క్రికెట్ 11 చూజన్ ఫ్రమ్ అవుట్ ఆఫ్ 15 ప్లేయర్స్. నా దగ్గర 15 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు, అందులోంచి 11 మెంబర్స్ని చూస్ చేసుకోవాలి. ఎలా చూస్ చేసుకుంటా చూడండి ఒకసారి. 15 మెంబర్స్లో నుంచి నేను 11 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను నేను దీని ముందు. సో 15C11 అనేది దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే 15C4 అని రాసుకోవచ్చుగా. సో 15C4 అంటే 15 నుంచి 4 నెంబర్స్ రాయండి. 15 × 14 × 13 × 12 డివైడెడ్ బై సో 4 ఫ్యాక్టోరియల్ 4 × 3 × 2 × 1 అంటే 4 3s 12. 2 టేబుల్ ఇక్కడ 7 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 15 7s ఎంత అంటే 15 5లు 75, 15 90 అంటే 105. 105 × 13. 105 × 13 అంటే 5 3s 15. 300 అంటే ఇక్కడ 1, 3 1s are 3. నెక్స్ట్ 5 టేబుల్లో 5 1s are 5, 105. సో 105 అంటే 5 6 1365. సో 1365 మన ఆన్సర్ 1365. సో అంటే 1365 టైమ్స్ మనం ఆ వేస్లో అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇన్ని వేస్లో మనం 11 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు 15 మెంబర్స్లో. సో ఇది 8th క్వశ్చన్ అంటే కాంబినేషన్స్ బేస్ చేసుకుంటే. నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడండి 9th one. In how many ways a committee of 5 members can be selected from 6 men and 5 ladies consisted 3 men and 2 ladies. In a committee 5 members can be selected from 6 men 5 ladies consisting 3 men 2 ladies. నాకు ఇప్పుడు చూడండి, హౌ మెనీ వేస్ ఏ కమిటీ ఆఫ్ 5 మెంబర్స్. ఒక కమిటీ ఉందంట, ఆ కమిటీలో 5 మెంబర్స్ కావాలి. కమిటీలో 5 మెంబర్స్ కావాలి. కెన్ బి సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ అయితే ఎక్కడి నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మనం 6 మెన్లో నుంచి 5 లేడీస్లో నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంట. అంటే 6 మెన్లో నుంచి 5 లేడీస్లో నుంచి నేను ఎంతమందిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే 5 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అయితే కన్సిస్టింగ్ అందులో ఎలా ఉండాలంట 3 men కంపల్సరీ ఉండాలంట, 2 ladies కంపల్సరీ ఉంట. అంటే వీళ్ళిద్దరు కలిపితే 5 మెంబర్స్ అయ్యారుగా. సో ఇదనమాట. అంటే నాకు ఒక టీం తీసుకున్నారు, అంటే 6 men 5 ladies ఒక టీం ఉంది. ఆ టీంలో నేను ఎంతమందిని అరేంజ్ చేయాలంటే 5 మెంబర్స్ని తీసుకోవాలి. ఆ తీసుకునే 5 మెంబర్స్ కూడా కంపల్సరీ 3 men ఉండాలి, 2 ladies ఉండాలి. అయితే ఇదేమన్నానంటే ఇక్కడ మనం పర్మిటేషన్స్ కాంబినేషన్స్లో ఒక చిన్న ఇది ఉంటుందండి. ఏంటంటే అండ్ అని మీకు ఎక్కడైతే కనిపించిందో అక్కడ మల్టిపుల్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఆర్ అని మీకు ఎక్కడైతే కనిపించిందో అప్పుడు యాడ్ చేయండి. ఈ రెండు కంపల్సరీ. ఎండ్ కనిపించినప్పుడల్లా మల్టిపుల్ చేయండి, ఆర్ కనిపించినప్పుడల్లా యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు నాకు చూడండి ఇక్కడ ఎండ్ అనే వర్డ్ కనిపిస్తుంది.
ఎండ్ అనే వర్డ్ కనిపిస్తుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి, మల్టిపుల్ చేయాలనేగా. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో నాకు 5 మెంబర్స్ కమిటీ కావాలి, 6 మెన్లోంచి 5 లేడీస్ 6 మెన్లోంచి 5 లేడీస్లోంచి 5 మెంబర్స్ని తీసుకోవాలి, అందులో కూడా 3 మెంబర్స్ 2 లేడీస్ కంపల్సరీ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ నేను మెన్స్ని తీసుకుంటున్నా. మెన్స్ని ఎలా తీసుకుంటున్నా, ఖచ్చితంగా 3 మెన్స్ ఉండాలిగా. అంటే నా దగ్గర అసలు మొత్తం ఎంతమంది మెన్స్ ఉన్నారు, 6 మెన్స్ ఉన్నారు. 6 మెన్స్లోంచి కంపల్సరీ 3 మెన్ తీసుకోవాలి. అంటే 6C3 అండ్ ఇంటూ లేడీస్, 2 లేడీస్ కావాలి. నా దగ్గర మొత్తం ఎంతమంది లేడీస్ ఉన్నారు, 5 మెంబర్స్ లేడీస్ ఉన్నారు, అందులో 2 లేడీస్ కావాలి. సరిపోయిందిగా. 6C3 ఇంటూ 5C2. 6C3 అంటే 6 నుంచి 3 మెంబర్స్ రాయండి. 6 ఇంటూ 5 ఇంటూ 4 డివైడెడ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్, 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 ఇంటూ 5C2. 5 ఇంటూ 4, 5C2 అంటే 5 నుంచి 2 నెంబర్స్ రాయండి, బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్, 2 ఇంటూ 1. సో ఇప్పుడు చూడండి, 3 2s 6 పోయింది, 2 టేబుల్ యొక్క 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 5 4s 20 ఇంటూ 5 2s 10 అంటే 20 ఇంటూ 10 అంటే 200 వేస్లో మనం అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి సెకండ్ ఆప్షన్. సో 200 వేస్లో మనం వీళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. హౌ మెనీ వేస్ కెన్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ వర్డ్ లీడర్ కెన్ బి అరేంజ్, ఆల్రెడీ చేసాం ఇది. రూమర్ ఆల్రెడీ చేసాం. సిగ్నేచర్, ఓవెల్స్ ఆల్వేస్ కమ్ టుగెదర్ ఇది చేసేసాం. ఓవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ ఇది చేసేసాం. సాఫ్ట్వేర్ ఈ వర్డ్ చేసాం. డీటెయిల్ చూడండి, ఓవెల్స్ ఆక్యుపై ఆడ్ పొజిషన్స్. హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ కెన్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ది వర్డ్ డీటెయిల్ కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఓవెల్స్ ఆక్యుపై ఓన్లీ ద ఆడ్ పొజిషన్స్. నాకు ఇక్కడ ఒక వర్డ్ ఇచ్చాడండి, డీటెయిల్ అనే వర్డ్ ఇచ్చాడు. ఆ డీటెయిల్ అనే వర్డ్ ఏం చేయాలంటే సచ్ విన్ ఏ వే ద ఓవెల్స్ ఆక్యుపై ఓన్లీ ఆడ్ పొజిషన్స్. అందులో ఉండే ఓవెల్స్ అంటే డీటెయిల్ అనే వర్డ్లో ఉండే ఓవెల్స్ ఎలా ఉండాలంటే ఆడ్ పొజిషన్లో ఆక్యుపై చేయాలంట, అంటే ఆడ్ పొజిషన్లో పెట్టాలంట. సో ఇప్పుడు నాకు అక్కడ ఇచ్చిన వర్డ్ ఏంటంటే డీటెయిల్, DETAIL, డీటెయిల్ అని వర్డ్ ఇచ్చాడు. సో ఇందులో ఓవెల్స్ని ఏం చేయాలంటే ఆడ్ పొజిషన్లో పెట్టాలంట. అసలు ఆడ్ పొజిషన్లో పెట్టాలి అంటే అసలు ముందు ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయో తెలియాలిగా. ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 లెటర్స్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి 1 2 3 4 5 6 పొజిషన్స్. ఇది ఫస్ట్ పొజిషన్, సెకండ్ పొజిషన్, థర్డ్ పొజిషన్, ఫోర్త్ పొజిషన్, ఫిఫ్త్ పొజిషన్, సిక్స్త్ పొజిషన్. 6 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ వర్డ్ తీసుకున్నాం. వాడు ఏమన్నారంటే ద ఓవెల్స్ షుడ్ ఆక్యుపై ద ఆడ్ పొజిషన్స్. అసలు ముందు ఓవెల్స్ ఏమున్నాయి, ఓవెల్స్ తీసుకుంటే EAI, నెక్స్ట్ కాన్సనెంట్స్ తీసుకుంటే DTL, ఈ 3 వర్డ్స్ ఉన్నాయి. వాడు ఏమన్నా అంటే ఓవెల్స్ మొత్తం ఆక్యుపై ఓన్లీ ఆడ్ పొజిషన్స్. ఓవెల్స్ మొత్తం ఆడ్ పొజిషన్స్లో ప్లేస్ చేయాలంట. ఆడ్ పొజిషన్స్ అంటే ఈ ఓవెల్స్ అనేగా, ఇవి ఆడ్ పొజిషన్లో ప్లేస్ చేయాలి. అంటే ఆడ్ పొజిషన్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 1 3 5 ఈ ప్లేసెస్లో పెట్టాలంట. ఈ ప్లేసెస్లో అంటే ఇక్కడ ఈ రాసుకుంటా, ఇక్కడ ఏ రాసుకుంటా, ఇక్కడ ఐ రాస్తా. లేదు అంటే ఇక్కడ ఏ రాస్తా, ఇక్కడ ఈ రాసుకుంటా, ఇక్కడ ఐ రాసుకుంటా. ఎలాగని రాసుకోవచ్చుగా. అంటే మొత్తం ఎన్ని వేస్లో రాసుకోవచ్చు అంటే 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి, మిగిలిపోయిన వర్డ్స్ ఉన్నాయిగా. మిగిలిపోయిన వర్డ్స్ కూడా ఇందులో రాసుకోవచ్చుగా. మిగిలిపోయిన వర్డ్స్ అంటే DTL రాయొచ్చు, లేదా ఇక్కడే TDL రాసుకోవచ్చు. ఈ 3 వర్డ్స్ కాబట్టి 3 పొజిషన్ కాబట్టి 3 వేస్లో రాయొచ్చు. అంటే 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 6 ఇంటూ ఈ 6 అంటే మొత్తం ఓవరాల్గా 36 వేస్లో రాసుకోవచ్చు నేను. 36 అంటే ఇదిగోండి థర్డ్ ఆప్షన్. అంటే మనం 36 వేస్లో దీన్ని అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు డీటెయిల్ అనే వర్డ్ని. మనకి ఈ వర్డ్ ఇచ్చారు, ఈ వర్డ్ని ఓవెల్స్ మొత్తాన్ని ఆడ్ పొజిషన్లో ఆక్యుపై చేయమంటున్నారు. ఆడ్ పొజిషన్లో ఆక్యుపై చేయాలి అంటే చూడండి, అసలు ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటంటే MACHINE, మిషన్ అనే వర్డ్ ఉంది. ఈ వర్డ్ని ఆక్యుపై చేయాలి అంటే ఓవెల్స్ మొత్తాన్ని ఒక ప్లేస్లో చేయాలి. ఓవెల్స్ అంటే AIE, ఓవెల్స్ వచ్చి AIE. నెక్స్ట్ కాన్సనెంట్స్ వచ్చేటప్పటికి MCHN అనేవి కాన్సనెంట్స్. సో మొత్తాన్ని ఒక పొజిషన్లో ఆక్యుపై చేయాలంటే 1 2 3 4 5 6 7 ప్లేసెస్ ఆక్యుపై చేశాం. 1 2 3 4 5 6 7
7 ప్లేసెస్. సో 7 ప్లేసెస్లో ఏంటంటే వొవెల్స్ అనేవి ఆడ్ పొజిషన్స్లో ఆక్యుపై చేయాలి. ఆడ్ పొజిషన్స్ అంటే ఏమున్నాయి ఇక్కడ మనకి 1, 3, 5, 7 ఈ 4 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. 4 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు ఇచ్చిన 4 ప్లేసెస్లో నేను ఈ 4 ప్లేసెస్లో 3 నెంబర్స్ని అరేంజ్ చేయాలి. అంటే 4p3. సో ఇచ్చిన 4 ప్లేసెస్లో 3 నెంబర్స్ని అరేంజ్ చేసేసా. 4 ప్లేసెస్ అండి, 7, 5, 3, 1 ఈ 4 ప్లేసెస్లో 3 నెంబర్స్ అంటే ఏఐఈ 3 వర్డ్స్ని అరేంజ్ చేశా. ఇంటూ నెక్స్ట్ ఎంసీహెచ్ఎన్. మరి ఎంసీహెచ్ఎన్ అంటే మరి 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయిగా, ఇక్కడ ఒక ప్లేస్ ఉంది, ఇక్కడ ప్లేస్, ఇక్కడ ప్లేస్, 3 లెటర్స్ అని 3 వర్డ్సే పెట్టచ్చు. కానీ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్లేస్ పెట్టామంటే 3 వర్డ్స్ని అరేంజ్ చేసేస్తే వొవెల్స్ అనేవి మరి ఈ ప్లేస్ ఖాళీగా ఉంటుందిగా, మరి మిగిలిపోయిన వర్డ్ని ఇక్కడ రాసుకోవచ్చుగా. అంటే దీని మొత్తాన్ని 4 ఫ్యాక్టోరియల్లో రాసుకోవచ్చు. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఒకసారి చూడండి, ఇది పి అంటే పర్మిటేషన్స్ కాబట్టి 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 ఇంటూ 24. సో 24 ఇంటూ 4, 3, 2, 1 అంటే మొత్తం ఓవరాల్ 576. సో మనం ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే 576 వేస్లో అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ కెన్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ 5 men and 2 women మే బీ అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ 7 men and 3 women? ఇక్కడ ఏమన్నారంటే హౌ మెనీ వేస్ కెన్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ 5 men, 2 women 5 menని 2 womenని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంట. మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ 7 men and 3 women. 3 women టోటల్ 7 menలో నుంచి 5 menని 2 womenని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంట. అంటే ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటున్నాడు కాబట్టి సో మనం ఏంటంటే ఇది కాంబినేషన్స్ అని చూసుకోవాలి. ఇది కాంబినేషన్ సంబంధించిన ప్రాబ్లం. వాడే అంటున్నాడు, సెలక్షన్ అంటున్నాడు. సో ఇది కాంబినేషన్స్. నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎండ్ అనే వర్డ్ వాడాడు. సో ఎండ్ అనే వర్డ్ వాడాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మల్టిపుల్ చేయాలి. సో ఒకసారి చూస్తే మొత్తం 5 men ఇచ్చారు ఒక గ్రూప్లో. సో 5 men కావాలి అంటే 5 men కావాలంటే ఎంతమందిలో నుంచి 7 menలోంచి 5 మెంబర్స్ని తీసుకోవాలి. అంటే 7C5. సో 7 mensలోంచి 5 మెంబర్స్ని తీసుకున్నా. వాడు ఎండ్ అనే వర్డ్ వాడాడు. ఎండ్ అంటే ఇంటూ నెక్స్ట్ ఏంటంటే 2 men కావాలి. ఎక్కడ నుంచి 3 womensలోంచి 2 women కావాలి. అంటే 3 womensలో నుంచి 2 womensని తీసుకుంటున్నా. సో 7C5 అంటే 7 ఇంటూ 6 ఇంటూ 5 ఇంటూ 4 ఇంటూ 3 7 నుంచి 5 నెంబర్స్ రాయాలి. బై 5 అంటే 5 ఇంటూ 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1. సో 543 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2 టేబుల్లో 3 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే 7 3s 21 ఇంటూ మరి 3C2 ఉందిగా 3 నుంచి 2 నెంబర్స్ రాయండి. ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 బై 2 ఇంటూ 1. ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతే 3 మిగులుతుంది. 3 ఉంది. 3 1s are 3, 3 2s are 6. అంటే మొత్తం మనం 63 వేస్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇదిగోండి 63 వేస్లో మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే 63 వేస్లో మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు వీళ్ళందరినీ. హౌ మెనీ 3-digit నెంబర్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద డిజిట్స్ ఆఫ్ 2, 3, 5, 6, 7 and 9 విచ్ ఆర్ divisible by 5 and none of the digits is repeated? నాకు ఇచ్చిన నెంబర్స్ ఏంటంటే 2, 3, 5, 6, 7 and 9 ఇచ్చాడు. వాడు ఏమంటున్నారంటే 3-digit నెంబర్స్ కెన్ బి ఫార్మ్. 3-digit నెంబర్ ఫామ్ చేయమన్నాడు. 3-digit నెంబర్ ఫామ్ చేయమంటే ఖచ్చితంగా 3 digits ఉండాలి అందులో. సో వాడు ఏమంటాడంటే ఇంకొక చిన్న ఇది పెట్టాడండి, విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 5. అది కూడా 5తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంట. సో అండ్ నన్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ ఇస్ రిపీటెడ్. వేరే డిజిట్స్ అనేవి రిపీట్ అవ్వదు. అంటే ఒక్కసారి ఆ 3-digit నెంబర్లో ఒక నెంబర్ రాస్తే మళ్ళీ రిపీట్ చేయడానికి అయితే ఛాన్స్ లేదు. సో వాడు ఏమన్నాడు ఫస్ట్ 3-digit నెంబర్ ఫామ్ చేయమంటున్నాడు. సో 3-digit నెంబర్ కాబట్టి 1, 2, 3 3-digit నెంబర్ ఫామ్ చేశాం. సో వాడు ఏమన్నాడంటే కెన్ బి ఫార్మ్డ్ 2, 3, 5, 6 అందులో చేయమన్నాడు. విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 5. అంటే అది కూడా 5తో క్యాన్సిల్ అవ్వాలంట. మరి 5తో క్యాన్సిల్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ వచ్చే నెంబర్ 5తో క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ 0 కానీ ఆర్ 5 కానీ ఉండాలి. ఖచ్చితంగా ఈ యూనిట్స్ ప్లేస్లో 0 కానీ 5 కానీ ఉండాలి. కానీ మనకి ఇచ్చిన నెంబర్స్లో 0 ఎక్కడైనా ఉందా? ఎక్కడ 0 లేదు. అంటే ఖచ్చితంగా 5 ఉందిగా. సో అంటే 5 అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ 5 రావాలిగా. సో కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే వాడు ఇచ్చిన దాంట్లో నేను ఇక్కడ 5 రాసేస్తున్నా. 5 రాసామంటే 5 ఎన్ని వేస్లో రాయొచ్చు? 1 వేలో రాయొచ్చు. అంటే 5 1 వేలో రాయొచ్చు. ఇక్కడ 5 రాసామంటే 5 ఎన్ని వేలో రాయొచ్చు అంటే 1 వేలో రాయొచ్చు. ఒక నెంబర్ ఇచ్చాం, నా దగ్గర ఒక ప్లేసే ఉంది, ఒక నెంబర్ రాయొచ్చు. సో ఒక నెంబర్ ఇక్కడ 5 అనేది రాసేసాం, ఖచ్చితంగా 5 రాసేసాం. ఇంకోటి ఏమన్నారంటే వేరే నెంబర్స్ రిపీట్ అవ్వకూడదు అన్నాడు. సో 5 రాసాం కాబట్టి 5 ఇంకెక్కడ రిపీట్ అవ్వకూడదు.
సో 5 రిపీట్ అవ్వకూడదు కాబట్టి నాకు ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ 1 2 3 4 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. మరి 5 నెంబర్స్లో నుంచి ఇక్కడ ఒక నెంబర్ రాసుకోవచ్చుగా, అంటే 5 ప్లేసెస్లో నుంచి ఒక నెంబర్ రాస్తున్నా. సో ఏదన్నా అవ్వచ్చు, 5 ప్లేసెస్లో ఒక నెంబర్ రాసా. అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, రిపీట్ అవ్వకూడదు, నెంబర్ రిపీట్ అవ్వదు. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన 5 నెంబర్స్లో 1 2 3 4 5 ఈ 5 నెంబర్స్లో ఏదో ఒక నెంబర్ రాసేసా. సో ఆ నెంబర్ ఏదన్నా అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 అనుకుంటున్నా, నేను ఇక్కడ 7 రాసేసా, 5 ఇక్కడ రాసేసాను, ఇక్కడ ఆల్రెడీ 7 రాసేసా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇంకెన్ని నెంబర్స్ మిగిలిపోయినాయి, 1 2 3 4. మరి 4 నెంబర్స్లో నుంచి మరి ఒక నెంబర్గా రాయాల్సింది. సో 4 నెంబర్స్లో నుంచి నేను ఒక నెంబర్ రాసుకోవాలి ఇంటూ 1 వే. సో 5p1 అంటే 5 ఇంటూ 4p1 అంటే 4 ఇంటూ 1, 5 4 20, 20 ఇంటూ 1 అంటే 20. అంటే దీన్ని మొత్తాన్ని ఎన్ని వేసులు అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే నేను 20 వేసులు అరేంజ్ చేయొచ్చు. సో ఒకటి ఎక్కడ రిపీట్ అవ్వకూడదు అన్నాడు కాబట్టి నేను వర్డ్స్ ఎక్కడ రిపీట్ చేసుకోవాలి, రిపీట్ చేసుకోకుండా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. సో మొత్తం 20 వేసులు అరేంజ్ చేయొచ్చు. 21 చూడండి. అవుట్ ఆఫ్ 7 కాన్సనెంట్స్ అండ్ 4 వొవెల్స్, 7 కాన్సనెంట్స్ 4 వొవెల్స్లో నుంచి హౌ మెనీ వర్డ్స్ ఆఫ్ 3 కాన్సనెంట్స్ అండ్ 2 వొవెల్స్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్. సో దీనికి ప్రీవియస్ మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం కాంబినేషన్స్ మీద. అంటే ఇచ్చిన 10 మెంబర్స్లోంచి 7 మెంబర్స్ని తీసుకోవడం, అందులో గర్ల్స్ ఉండడం, లేడీస్ ఉండడం, జెంట్స్ ఉండడం. సేమ్ ఓవెల్స్ అయితే ఏమైంది, కాన్సనెంట్స్ మెన్ అయితే ఏమైంది, ఏదైనా ఒకటేగా. సో కాబట్టి అక్కడ ఏమంటున్నాడంటే అవుట్ ఆఫ్ 7 కాన్సనెంట్స్ అండ్ 4 వొవెల్స్లో నుంచి 3 కాన్సనెంట్స్ అండ్ 2 వొవెల్స్ కావాలంట అడిగి. అంటే మొత్తం 7 కాన్సనెంట్స్లో నుంచి 3 కాన్సనెంట్స్ కావాలి, రాసా. నెక్స్ట్ వాడు ఎండ్ అన్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇంటూ. సో ఇంటూ ఓవెల్స్ 2 కావాలి, అంటే 4 ఓవెల్స్లోంచి 2 ఓవెల్స్ తీసుకున్నా. సో కాబట్టి 7c3 అంటే 7 ఇంటూ 6 ఇంటూ 5, 7 నుంచి 3 నెంబర్స్ రాసా, బై 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 ఇంటూ 4c2, 4 ఇంటూ 3 డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ 1. సో 3 2s 6, 2 టేబుల్లో 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 7 5s 35 ఇంటూ 2 3 6. సో 35 6 అంటే 6 3 18, 180, 6 5 30. సో 0 8 9 10 11 అంటే ఖచ్చితంగా 2 10 టైమ్స్ రాయాలి. సో మనం ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే 2 10 వేస్లో దాన్ని మనం అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవండి మోడల్స్, పెర్మిటేషన్స్ కాంబినేషన్స్లో ఈ మోడల్స్ అండి. సో ఈ మోడల్స్ అన్ని ప్రిపేర్ అయితే వాడు అడిగేది ఎక్కువ మోడల్స్ అడగండి. ఫస్ట్ మోడల్ ఏం అడుగుతాడంటే ఓవెల్స్ కెన్ బి అరేంజ్డ్, ఓవెల్స్ కెన్ బి అరేంజ్డ్. ఓవెల్స్ కెన్ బి అరేంజ్డ్ అంటే మనం ఆల్రెడీ ఒకసారి చూసాం, ఎన్ని లెటర్స్ ఇస్తే అన్ని ఫ్యాక్టోరియల్ రాయండి. ఒకవేళ అందులో ఒకటి రిపీట్ అయితే ఎన్ని వర్డ్స్ రిపీట్ అయితే బై అన్ని రిపిటేషన్స్ రాసాం. ఇది ఫస్ట్ మోడల్. సెకండ్ మోడల్ వచ్చి ఏంటంటే ఆ ఓవెల్స్ కమ్ టుగెదర్, ఓవెల్స్ కమ్ టుగెదర్. ఓవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ అంటే ఓవెల్స్ అని ఒక పక్కన రావాలి. సో ఫస్ట్ కాన్సనెంట్స్ రాస్తాం, కాన్సనెంట్స్ మధ్యలో ఓవెల్స్ ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఆ మోడల్. తర్వాత నెక్స్ట్ మోడల్ వచ్చి ఓవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్, ఓవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్. ఓవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ అంటే ఈ మోడల్ 1 మోడల్ 2 కలిపి మైనస్ చేస్తాం, అంటే మోడల్ 1 మైనస్ మోడల్ 2. సో దీన్ని మైనస్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఓవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్. ఈ 3 మోడల్స్ అండి. నెక్స్ట్ ఈ కాంబినేషన్స్లో, కాంబినేషన్స్ అంటే సెలక్షన్స్లో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూసాం. అలాగే ఇందులో నెంబర్స్ అనే రిపిటేషన్స్ కూడా చూసాం. కాంబినేషన్స్లో నెంబర్స్, పర్మిటేషన్స్లో నెంబర్స్ చూసాం. నెంబర్స్ ఏంటంటే 5తో డివిజిబుల్ అయిన నెంబర్, ఇక్కడ 5 తీసుకున్నాం, వేరే నెంబర్స్ రిపీట్ అవ్వకూడదు. మరి రిపీట్ అవ్వాలి అంటే అది ప్రాసెస్ మారిపోతుంది, మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకూడదు కాబట్టి ఆ నెంబర్ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా తీసుకున్నాం. సో ఈ మోడల్స్ అండి, ఈ మోడల్స్ దాటి బయటికి వెళ్ళు, మోడల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ సార్. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ చైన్ రూల్. సో ఈ చైన్ రూల్కి ఇంటర్ రిలేటెడ్గా టైమ్ అండ్ వర్క్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది. ఈ టైమ్ అండ్ వర్క్ ఇంటర్ రిలేటెడ్గా పైప్స్ అండ్ సెషన్స్ ఉంటాయి. ఆ 3 టాపిక్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చి
చైన్ రూల్. ఈ చైన్ రూల్ ఈ చైన్ రూల్ అంతా ఒక ఫార్ములా మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. ఆ ఫార్ములా ఏంటంటే m1 ఇంటూ d1 ఇంటూ h1 బై w1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 ఇంటూ d2 ఇంటూ h2 బై w2. h2 బై w2. ఈ చైన్ రూల్ అంతా, ఈ టాపిక్ అంతా ఈ ఫార్ములా మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అసలు ఇక్కడ m1 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మెన్. నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ అంటే ఒక వర్క్లో ఎంతమంది మెన్ వర్క్ చేస్తున్నారు అనేది m1 అనుకుంటాం. అలాగే d1 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డేస్. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అంటే ఎంతమంది మెన్ ఎన్ని డేస్ వర్క్ చేస్తున్నారు, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్. అలాగే h1 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్, ఎంతమంది మనుషులు రోజుకి ఎన్ని రోజులు, రోజుకి ఎన్ని గంటలు వర్క్ చేస్తున్నారని చెప్పేది h1. అలాగే w1, సో w1 అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్. అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే ఎంత వర్క్ కంప్లీట్ చేశారు అనేది ఈ ఫార్ములా బేసిక్ ఫార్మ్ అనేది. m1 ఇంటూ d1 ఇంటూ h1 బై w1 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మెన్, d1 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డేస్, h1 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్, w1 అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్. సేమ్ వే అలాగే m2 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ వస్తారు, d2 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డేస్, h2 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్, w1 అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్. సో మన టాపిక్ మొత్తం ఇదే ఫార్ములా మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అయితే మన ఫార్ములా ఏంటంటే m1 d1 h1 బై w1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2 d2 h2 బై w2 అనుకుంటే వాడు క్వశ్చన్స్లో ఒకవేళ m1 ఇస్తే m1 తీసుకుంటాం, d1 ఇస్తే d1 తీసుకుంటాం. ఒకవేళ h1 గురించి ఆడు క్వశ్చన్లు ఇవ్వకపోతే h1 అనేది తీసుకోమండి. అలాగే ఒకవేళ w1 ఇవ్వకపోతే w1 అనేది తీసుకోం. వాడు క్వశ్చన్లో దేని గురించి అయితే మాట్లాడతారో ఫార్ములాలో దాన్ని అప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ m1 d1 మాట్లాడాడు కాబట్టి అయితే ఇక్కడ m2 అడుగుతాడు లేదా d2 అడుగుతాడు, ఇదేనో ఒక దాని గురించి అడుగుతాడు. సో అలా ఈ రెండు ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ h2 w2 కూడా ఇవ్వడు. సో ఏదో ఒక వేరియబుల్ గురించి అడుగుతారు మన క్వశ్చన్. వాడు ఏ వేరియబుల్ ఇస్తే దాన్ని మనం తీసుకుంటాం. సో m1 ఇస్తే m1 తీసుకుంటాం, d1 ఇస్తే d1 తీసుకుంటాం. ఒకవేళ h1 ఇవ్వకపోతే మనం తీసుకోం. అలాగే w1 ఇవ్వలేదు అనుకోండి, మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ ఇక్కడ m1 ఇచ్చాడు, అలాగే ఇక్కడ h1 ఇచ్చాడు, సో w1 ఇచ్చాడు అనుకోండి, సో d1 ఇవ్వకపోతే మనం తీసుకోం. సో మనకి ఏ వేరియబుల్స్ ఇస్తే ఆ వేరియబుల్ తీసుకొని ఆ వేరియబుల్ని ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేసి క్యాన్సిలేషన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఈ టాపిక్లో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే క్యాన్సిలేషన్స్ ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. 3 ఇంటూ 6 ఇంటూ 5 డివైడెడ్ బై 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 9 ఇంటూ 15 డివైడెడ్ బై 15. సో ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ తీసుకుంటే ఈ పార్ట్ని మనం న్యూమరేటర్ అంటాం, అలాగే ఈ పార్ట్ని కూడా న్యూమరేటర్ అంటాం. సో మీరు క్యాన్సిలేషన్ చేయాలంటే మధ్యలో ఈజ్ ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి న్యూమరేటర్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఎలాగంటే ఇప్పుడు చూడండి 5 టేబుల్లో ఇక్కడ 3 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా, మధ్యలో ఈజ్ ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి న్యూమరేటర్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ 2 టేబుల్లో ఇక్కడ 3 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా, 2 3 6. నెక్స్ట్ 3 3 9 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఇలా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. ఇది న్యూమరేటర్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం. లేదు అంటే డినామినేటర్ కూడా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. 5 టేబుల్లో 2 టైమ్స్, 5 టేబుల్లో 3 టైమ్స్. సో ఇలా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ 3 ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. అంటే న్యూమరేటర్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు, లేదా డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు మధ్యలో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉంటే. మామూలుగా మనకు తెలిసిన విధానం ఏంటంటే డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. ఇది క్యాన్సిలేషన్ చేసే మోడ్. సో ఇప్పుడు టాపిక్లోకి వెళ్దామండి. చైన్ రూల్. ఫస్ట్ టాపిక్, 36 men can complete a piece of work in 18 days. In how many days will 27 men complete the same work? ఇక్కడ 36 men ఉన్నారంట. అంటే 36 men అంటే ఉన్నారంటే m1 అంటే ఎంతమంది ఉన్నారు, 36 men అన్నాడు. కంప్లీట్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్,
పీస్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే ఎంతవరకు అనేది చెప్పట్లేదు, పీస్ అన్నారు కాబట్టి నేనేమంటున్నానంటే వర్క్ని W1ని 1 అనుకుంటున్నా, W1ని 1 అనుకుంటున్నా. M1 ఏమో 36, ఇక్కడ W1 అంటే 1 అనుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ ఇన్ 18 days 18 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తారు అంటే D1 18 days ఇచ్చాడు. సో M1 D1 W1 ఇచ్చాడు. మనకి ఈ టాపిక్లో ఈ క్వశ్చన్లో H1 అనేది మనకి ఇవ్వాలి, సో మనకు అవసరం లేదు, దాన్ని తీసుకోవద్దు. సో M1 D1 H1 ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్, ఎన్ని రోజుల్లో అన్నాడు. అంటే మనల్ని అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే D2 అడిగాడు. విల్ 27 men అంటే M2 ఇచ్చాడు. 27 men విల్ కంప్లీట్ ద సేమ్ వర్క్ అన్నాడు. అంటే వర్క్ మనం ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నామండి, W1 తీసుకున్నాం. సేమ్ వర్క్ అన్నాడు కాబట్టి సో ఇక్కడ కూడా వర్క్ని 1 తీసుకుంటాం. సో యాజ్ పర్ ఫార్ములా తీసుకుంటే M1 ఇంటూ D1 ఇంటూ H1 బై W1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 ఇంటూ D2 ఇంటూ H2 బై W2. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి క్వశ్చన్ చూస్తే మనకి M1 ఇచ్చాడు, W1 ఇచ్చాడు, D1 ఇచ్చాడు. సో నాకు H1 ఇవ్వాలా, H1 తీసేస్తున్నాను నేను. సో H1 తీసేస్తున్నా. సో H1 నేను డిలీట్ చేసేసుకుంటున్నా. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న ఫార్ములా ఏంటంటే M1 ఇంటూ D1 బై W1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 ఇంటూ D2 బై W2. అయితే ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ M1 ఎంత 36 ఇంటూ D1 ఎంత 18 డివైడెడ్ బై W1 ఎంత అంటే 1 పీస్ ఆఫ్ వర్క్ అన్నాడు అంటే 1 అని రాసుకున్నాను ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 అంటే 27 ఇంటూ D2 అంటే మనల్ని అడిగిన క్వశ్చన్ అది D2 కనుక్కోమన్నాడు బై సేమ్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే 1. సో ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్స్ ఈ1 క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ 27 18 అంటే మధ్యలో ఈజ్ ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి నాకు 9తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 9 టేబుల్లో 9 3s 27, 9 టేబుల్లో 9 2s 18. సో ఇక్కడ 3 టేబుల్లో 12 టైమ్స్. సో 3 ఇంటూ 3 1s 3 2s 6 అంటే 12 టైమ్స్, 12 2s 24. సో అదే పీస్ ఆఫ్ వర్క్ చేయడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది అంటే వాళ్ళకి 24 days పడుతుంది. మనకు వచ్చిన ఆప్షన్ 4. సో అయితే ఇదే ప్రాసెస్ని అంటే మనం ఇంత ప్రాసెస్ చేయాలంటే దీనికి ఇంకో ప్రాసెస్ ఉంటుందండి. కానీ ఆ ప్రాసెస్ ఏంటంటే అన్ని మోడల్స్కి అప్లై అవ్వదు, కొన్ని మోడల్స్కి అప్లై అవుతుంది. అది కూడా చూద్దాం ఒకసారి చూడండి. 36 men పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 18 days. 36 మందికి 36 mensకి 18 days టైం పట్టిందంట. ఇది మెన్, ఇది డేస్. 36 mensకి వర్క్ చేయడానికి 18 days పట్టింది. అయితే 27 menకి ఎన్ని డేస్ టైం పడుతుందని అడిగాడు. అయితే మనం ఒకసారి ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తే 36 members చేస్తేనే 18 days పట్టిందంటే 36 కన్నా తక్కువ మందేగా 27 అంటే ఇక్కడ 36 కన్నా తక్కువ మెంబర్స్ ఉన్నారు, మరి వీళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ రోజులు పట్టాలిగా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే దీన్ని బేస్ చేసుకొని 18. సో 36 membersకే 18 days పట్టిందంటే 27 వీళ్ళకన్నా తక్కువ అంటే డేస్ ఎక్కువ పట్టాలి. సో డేస్ ఎక్కువ పట్టాలి కాబట్టి ఎక్కువ బై తక్కువ అంటాం అంటే 36/27. సో ఈ మోడ్లోనే రాసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్వర్స్ రేషియో అవుతుంది. సో ఇన్వర్స్ ప్రపోజల్ కాబట్టి దీన్ని మనం కొద్దిగా ఏమన్నా అటు ఇటు రాసిన క్వశ్చన్ అనేది మిస్టేక్ అవుతుంది. సో కాబట్టి మన ఫార్ములా బేస్డ్ అయితే మనం ఏ ప్రాబ్లం చేసుకున్నా అది కంటిన్యూ అయిపోతూ ఉంటుంది, అంటే దాంట్లో మిస్టేక్ అనేది రాదు. ఇదనుకో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం ఈ లాజిక్ అప్లై అవుతుంది. సో కాబట్టి మనం M1 D1 H1 ప్రాబ్లం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, 12 men వర్కింగ్ 8 hours per day. 12 men అంటున్నాడు. 12 men అంటే M1 ఇచ్చాడు నాకు. 12 men వర్కింగ్ 8 hours per day. 8 hours అంటే H1 ఇచ్చాడు. సో M1 ఇచ్చాడు, H1 ఇచ్చాడు. 8 hours per day కంప్లీట్ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్. ఇక్కడ కూడా పీస్ ఆఫ్ వర్క్ అన్నాడు అంటే W1 ఎంత ఇచ్చాడంటే 1 ఇచ్చాడు. పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఆ వర్క్ ఎంతో చెప్పట్లేదు, 1 అన్నాడు. నెక్స్ట్ ఇన్ 10 days. సో D1 ఇచ్చాడు. సో నాకు ఈ క్వశ్చన్లో M1 H1 W1 D1 ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ టు కంప్లీట్ ద సేమ్ వర్క్, వాళ్ళు అదే సేమ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలంటే సేమ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఇక్కడ వర్క్ ఎంత అనుకున్నాం, 1 part అనుకున్నాం. సో అంటే W2 ఎంత అంటే 1. 8 days ఇన్ 8 days, ఇక్కడేమో 10 days అనేది ఇక్కడ 8 days అని అంటే D2 ఎంత అంటే 8 days. వర్కింగ్ 15 hours ఏ డే, వర్కింగ్ 15 hours అంటే H2 ఎంత అంటే 15 hours. ద నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ రిక్వైర్డ్, ఎంతమంది మెన్ కావాలి అని అడిగాడు అంటే నన్ను M2 అడిగాడు. సో ఇక్కడ 4 వేరియబుల్స్ ఇచ్చారండి. M1 D1 H1 ఇచ్చాడు బై W1 ఇచ్చాడు, కిందేమో M2 ఇంటూ D2 ఇంటూ H2 బై W2 కూడా ఇచ్చాడు. కానీ నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎంతమంది మెన్ కావాలి అని అడిగాడు. సో యాజ్ పర్ ఫార్ములా తీసుకుంటే M1 అంటే 12 ఇంటూ M1 D1 అంటే
ఇంటూ H1 ఎంత అంటే సో H1 8 బై W1 ఎంత అంటే 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ M2 మనల్ని అడిగిన క్వశ్చనే అది M2 ఇంటూ ఇక్కడ D2 ఎంత 8 డేస్ D2 ఇంటూ H2 ఎంత H2 15 అవర్స్ బై W2 అంటే సేమ్ అన్నాడుగా సేమ్ వర్క్ అన్నాడుగా సో కాబట్టి 1. నెక్స్ట్ క్యాన్సిలేషన్స్ ఈ8 క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా 5 టేబుల్లో ఇక్కడ 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా 5 టేబుల్లో ఇక్కడ 3 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ 3 టేబుల్లో ఇక్కడ 4 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా సో ఇంకెక్కడ క్యాన్సిలేషన్ 1 అనేది నార్మల్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది కాబట్టి దాన్ని మనం పెద్ద పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో 4 2s 8 ఇటు పక్కేమో 8 ఉంది ఇటు పక్కేమో M2 ఉంది అంటే మనల్ని అడిగింది M2ఏగా ఎంతమంది మెన్ కావాలని అడిగారు ఎంతమంది మెన్ కావాలని నాకు 8 మెంబర్స్ కావాలి సో మన ఆప్షన్ 4th ఆప్షన్. సో అంటే మనకు మొత్తానికి ఎంతమంది మెన్ కావాలంటే 8 మెంబర్స్ కావాలి. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ 7 spiders makes 7 webs in 7 days then 1 spider will make 1 web in how many days. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ తీసుకుని ఇందాకంతా దీని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో M1 అన్నాడు మెన్ అన్నాడు సార్ ఇక్కడ స్పైడర్స్ అంటున్నాడు ఎవరైతే నేను స్పైడర్స్ అన్నా M1 అని తీసుకోవచ్చుగా సో అంటే ఇక్కడ 7 spiders అన్నాడు సో 7 spiders అన్నాడు అంటే ఇక్కడ M1 ఏమవుతుందంటే 7 అవుతుంది. మేక్ 7 webs 7 webs తయారు చేస్తాయంట 7 webs తయారు చేస్తాయంటే వర్కేగా 7 webs తయారు చేస్తాయంటే చేసే వర్క్ ఎంతంటే 7 webs అనమాట. సో W1 ఎంతంటే 7 ఇన్ 7 days అంటే D1 ఎంతంటే 7 days. దెన్ అయితే 1 spider అంటే M2 ఇచ్చాడు 1 spider విల్ మేక్ 1 web అంటే W2 ఇచ్చాడు 1 web ఎంతంటే 1 web తయారు చేస్తుందంట ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ఎన్ని రోజుల్లో తయారు చేస్తుంది అని అంటే నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే D2 అడిగాడు. సో ఇప్పుడు తీసుకుంటే M1 W1 D1 ఇచ్చాడు M2 W2 D2 ఇచ్చాడు సో నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్ D2 ఎంత అని అడిగాడు. సో యాజ్ పర్ ఫార్ములా M1 అంటే 7 ఇంటూ D1 అంటే 7 బై W1 అంటే 7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 అంటే 1 ఇంటూ D2 అంటే నన్ను అడిగిన క్వశ్చనే D2 బై W2 అంటే 1. సో 1 క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా 7 క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా ఇటు పక్కేమో 7 ఉంది ఇటు పక్కేమో D2 క్యాన్సిల్ అవ్వాల సో అంటే మొత్తం D2 ఎంతంటే 7 days అంటే ఒక స్పైడర్కి ఒక వెబ్ తయారు చేయడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుందంటే 7 days టైం పడుతుంది. సో మన ఆప్షన్ ఇదిగోండి థర్డ్ ఆప్షన్. సో 7 days టైం పడుతుంది. 400 persons working 9 hours per day complete 1/4 of work in 10 days. The number of additional persons working 8 hours per day required to complete the remaining work in 20 days. సో ఇక్కడ ఏదో క్వశ్చన్ మిస్టేక్ వచ్చిందండి. సో 400 persons అంటే 400 persons అంట సో 400 person అంటే ఖచ్చితంగా నాకు వీడు M1 గురించి ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ వర్కింగ్ 9 hours per day రోజుకు 9 గంటల వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే H1 వచ్చి 9 hours per day టు కంప్లీట్ 1/4 ఆఫ్ వర్క్ 1/4 ఆఫ్ వర్క్ అంటే W1 ఎంత అంటే 1/4 వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి వాడికి రోజుకి 9 గంటలు 400 personsకి తీసుకుంటే ఎంత టైం పడుతుంది అంటే 10 days టైం పడుతుంది అంటే D1 ఎంత ఇచ్చాడంటే 10 days ఇచ్చాడు. సో ఫార్ములాలు నాకు M1 D1 H1 W1 ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ M2 D2 H2 చూడాలి. నెక్స్ట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎడిషనల్ పర్సన్స్ ఎంతమంది ఎక్స్ట్రా కావాలి అన్నాడు. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎడిషనల్ పర్సన్స్ అంటే ఎంతమంది ఎక్స్ట్రా కావాలి వర్కింగ్ 8 hours per day రోజుకి 8 గంటలు పనిచేయాలండి అంటే H2 8 hours రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్ ద రిమైనింగ్ వర్క్ అంట అంటే ఇక్కడ 1/4 ఆఫ్ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే రిమైనింగ్ వర్క్ ఎంత అంటే 3/4ఏగా సో రిమైనింగ్ వర్క్ 3/4 అంటే ఇది W2 అవుతుంది. సో రిమైనింగ్ వర్క్ ఇన్ 20 days సో ఇది 20 days అయి ఉంటుందండి ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ వచ్చింది 20 days అంటే ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో M1 400 persons M1 ఇంటూ D1 ఎంత అంటే 10 days M1 D1 H1 అంటే 9 బై 1/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 ఎంత అంటే సో M2 లేదు M2 నన్ను అడిగాడు హౌ మెనీ ఎడిషనల్ పర్సన్స్ అంటే M2 అడిగాడు ఇంటూ D2 ఎంత సో 20 days H2 ఎంత అండి 8 hours బై రిమైనింగ్ వర్క్ అంటే 3/4 సో ఇది స్టెప్. అయితే సొల్యూషన్ చూస్తే క్యాన్సిలేషన్ చేస్తున్నా 4 క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ 0 క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా
2 టేబుల్లో ఇక్కడ 20 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ 4 టేబుల్లో ఇక్కడ 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. 4 టేబుల్ ఇక్కడ 5 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 2 టేబుల్లో ఇక్కడ 5 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. సో ఇంకెక్కడ క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి లేదండి. 5 5s 25, 25 9s అంటే 225, 225 3s అంటే 675. సో నాకు టోటల్ ఎంత వచ్చిందంటే 675. అయితే క్వశ్చన్ ఎవరికనంటే హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడిషనల్ పర్సన్స్, ఎంతమంది ఎక్స్ట్రా పర్సన్స్ కావాలి అన్నాడు. అసలు నాకు ఈ మొత్తం వర్క్ అంతా కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంతమంది కావాలంటే 675 మెంబర్స్ కావాలి. కానీ నా దగ్గర ఆల్రెడీ నేను 400 మెంబర్స్ని అలాట్ చేసుకున్నానుగా, అంటే నాకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా మెంబర్స్ ఎంత కావాలి అన్నాడు. అంటే మొత్తం నాకు వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి 675 మెంబర్స్ కావాలి. అందులో నా దగ్గర 400 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో మిగిలిపోయిన ఎంతంటే 275. సో నాకు ఇంకా ఎంత ఎక్స్ట్రా మెంబర్స్ కావాలంటే 275 మెంబర్స్ కావాలి. సో మన ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 20 men complete 1/3 piece of work in 20 days. 20 men అంట 1/3 piece of work కంప్లీట్ చేయడానికి వాళ్ళకి 20 days టైం పడుతుంది. నెక్స్ట్ హౌ మెనీ మోర్ మెన్ షుడ్ బి ఎంప్లాయిడ్ టు ఫినిష్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 25 days. హౌ మెనీ మోర్ మెన్, ఎంతమంది ఎక్స్ట్రా మెన్ని నేను ఎంప్లాయ్ చేసుకోవాలి టు ఫినిష్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ 25 days, మిగిలిపోయిన వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి. సో ఒకసారి చూడండి, 20 men అన్నాడు అంటే M1 ఇచ్చేసారు మనకి. 20 men టు కంప్లీట్ 1/3 piece ఆఫ్ వర్క్ అన్నాడు అంటే 1/3 piece ఆఫ్ వర్క్ అన్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా W1 ఇచ్చాడు ఇన్ 20 days. సో 20 days అంటే D1 ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ హౌ మెనీ మోర్ మెన్, ఎంతమంది ఎక్స్ట్రా మెన్ కావాలి అంటే వాడు నన్ను క్వశ్చన్ M2 అడిగాడు. M2 ఎంత అని అడిగాడు. సో ఎంతమంది మోర్ అంటే ఎక్స్ట్రా మెన్ కావాలనేగా. సో EXTR ఎంతమంది ఎక్స్ట్రా మెన్ కావాలి, షుడ్ బి ఎంప్లాయిడ్ టు ఫినిష్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ వర్క్. రెస్ట్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ 1/3 piece ఆఫ్ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అంటే మిగిలిపోయిన ఎంతంటే 3 partsలో 1 part కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే ఇంకా 2 parts రిమైనింగ్ ఉన్నాయి. అంటే W2 ఎంతంటే 2/3, ఇది W2 ఇన్ 25 more days. 25 more days అంటే D2 ఇది. సో ఇప్పుడు ఫార్ములాలో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. M1 అంటే ఇంటూ D1 ఎంతంటే 20 ఇంటూ, సో ఇంకా H2 ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను దాన్ని తీసేస్తున్నా. M1 D1 బై W1 ఎంత అంటే 1/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 ఎంత అంటే నన్ను అడిగిన క్వశ్చనే M2 గురించి అడిగాడు. నెక్స్ట్ D2 ఎంత అంటే 25 more days, దెన్ రిమైనింగ్ వర్క్ అంటే 2/3. సో ఈ త్రీ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. 5 టేబుల్లో 5 టైమ్స్, 5 టేబుల్లో ఇక్కడ 4 టైమ్స్, మళ్ళీ ఈ 5 టేబుల్లో ఈ 20ని 4 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. 4 4 16, 16 2 32. అంటే నాకు మొత్తం ఎంతమంది కావాలంటే 32 మెంబర్స్ కావాలి. సో వాడు ఏమన్నా అంటే క్వశ్చన్ ఎక్స్ట్రా మెన్ ఎంతమంది కావాలన్నాడు. నా దగ్గర ఆల్రెడీ 32 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 32 మెంబర్స్ కావాలి, అందులో 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళని తీసేసిన తర్వాత మిగిలిన ఎక్స్ట్రా మెన్ కావాలిగా. సో అంటే 32లోంచి 20 మెంబర్స్ తీసేస్తే 12 మెంబర్స్ కావాలి నాకు. అంటే ఇంకా నేను ఎక్స్ట్రా మెంబర్స్ ఎంతమందిని పెట్టుకోవాలంటే 12 మెంబర్స్ని పెట్టుకోవాలి. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇఫ్ X men అంటే M1 ఇచ్చాడండి. M1 ఎంత అంటే X. ఇఫ్ X men వర్కింగ్ X hours per day, X hours అంటే H1 ఇచ్చాడు. X hours per day కెన్ డూ X units of work. X units of work అంటే W1 ఇచ్చాడు. ఇన్ X days, ఇక్కడ వచ్చిన మిస్టేక్ వచ్చిందండి. ఈ మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇన్ X days, ఇక్కడ X అనేది మిస్ అయిపోయింది. ఇఫ్ X men వర్కింగ్ X hours per day కెన్ డూ X units of work ఇన్ X days. సో X అనేది ఇక్కడ మిస్ అయిందండి, అది ఒకసారి చూసుకోండి. దెన్ Y men అంటే M2 ఇచ్చాడు. దెన్ Y men వర్కింగ్ Y hours per day, వర్కింగ్ Y hours per day అంటే H2 ఇచ్చాడు. వుడ్ బి ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ద హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే W2 అడిగాడు. ఇన్ Y days D2 ఇచ్చాడు. సో నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే W2. చూడండి ఒకసారి. ఇఫ్ X men వర్కింగ్ X hours per day can do X units of work in X days, then Y men working Y hours per day would be able to complete how many units of work in Y days. సో నన్ను ఏంటంటే W2 అడిగాడు. సో X men అంటే X ఇంటూ, సో నేను ఇంటూని డాట్ అనుకుంటున్నా. సో X men వర్కింగ్ X M1 D1 ఎంత అంటే X ఇంటూ H1 ఎంత అంటే X డివైడెడ్ బై W1 ఎంత అంటే X.
ఈజ్ ఈక్వల్ టు M1 ఎంత, M2 ఎంత అంటే y ఇంటూ M1 M2 D2 ఎంత అంటే y డేస్ ఇంటూ H2 ఎంత అంటే y హౌస్. సో నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే W2 అడిగాడు. సో W2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒకసారి చూడండి, ఈఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయింది. సో ఇక్కడ ఏముందంటే ఇక్కడ x² మిగిలిపోయింది, ఇక్కడ y³ మిగిలిపోయింది. సో నేను x² తీసుకొస్తే y³/x² అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది. సో y³/x². సో మన ఆన్సర్ ఏంటంటే థర్డ్ ఆప్షన్. 5 engines consume 6 metric tons of coal when each is running 9 hours per day. How many metric tons of coal will be needed for 8 engines each running 10 hours per day? It being given that 3 engines of the former type consume as much as 4 engines of the latter type. సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. 3 engines of the former type. ఫార్మర్ అంటే ఫ్రంట్ అండ్ మీనింగ్, ఫ్రంట్. అండ్ యాజ్ మచ్ కన్జ్యూమ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ 4 engines టు ది latter type. latter type అంటే బ్యాక్. అంటే ఫ్రంట్ 3 engines వాడుకుంటారంట, బ్యాక్ వచ్చేటప్పటికి 4 engines వాడతారంట. సో అదేంటో చూద్దాం ఒకసారి. ఇఫ్ 5 engines అంటే మనం ప్రీవియస్లో మనం M2 అనుకున్నాం, మెన్ అనుకున్నాం. అంటే వర్క్ చేసేవాళ్ళు మెన్ ఎంతమంది వర్క్ చేస్తారంటే ఇక్కడ ఎంతమంది వర్క్ చేస్తారంటే 5 engines వర్క్ చేస్తున్నాయి. సో అంటే M1 వచ్చి 5 engines. కన్జ్యూమ్ అంటే తినేయడం. కన్జ్యూమ్ 6 metric tons ఆఫ్ కోల్. 6 metric tons అంటే అవి ఇంతమంది ఈ 5 engines పనిచేయడం వల్ల ఎంత మెట్రిక్ టన్స్ కోల్ తినేస్తుందంటే 6 metric tons కోల్ తినదు. అంటే తినడం కాబట్టి వర్క్ కాబట్టి W1 అనుకుంటున్నాం. ఈచ్ రన్నింగ్ 9 hours per day. ఇక్కడ H1 ఇచ్చాడు. హౌ మెనీ మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ కోల్ విల్ బి నీడెడ్? హౌ మెనీ మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ కోల్ విల్ బి నీడెడ్ ఫర్ 8 engines? ఎంత మెట్రిక్ టన్స్ కోల్ కావాలి అన్నారు. అంటే ఎంత ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం కోల్ని 6 metric tons 1 అనుకున్నాం, W1 అనుకున్నాగా. అలాగే హౌ మెనీ మెట్రిక్ టన్స్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఇది W2 అవుతుంది. విల్ బి నీడెడ్ ఫర్ 8 engines. 8 engines అంటే ఇక్కడ M2 8 engines అవుతుంది. ఈచ్ రన్నింగ్ 10 hours per day. 10 hours per day. సో ఇది H2 10 hours అవుతుంది. ఇట్ బీయింగ్ గివెన్ దట్ 3 engines ఆఫ్ ది ఫార్మర్ టైప్ కన్జ్యూమ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ 4 engines ఆఫ్ ది latter type. సో ఇప్పుడు ఫార్ములా తీసుకుంటే M1 5 ఇంటూ D1 ఎంత, D1 ఇవ్వాల, M1 D1 H1 ఎంత 9 బై W1 ఇచ్చాడు 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 ఎంత 8 engines, నెక్స్ట్ H2 ఎంత 10 బై W2 ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో W2 ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అయితే ఇది క్యాన్సిలేషన్. సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఏంటంటే 3 engines ఆఫ్ ది ఫార్మా టైప్ కన్జ్యూమ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ 4 engines ఆఫ్ ది latter type. అంటే ఫ్రంట్లో 3 engines వాడుకోవాలంట, బ్యాక్లో 4 engines వాడాలంట. అంటే ఒకసారి చూడండి, 3 engines ఆఫ్ ఫార్మా టైప్ కన్జ్యూమ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ 4 engines ఆఫ్ latter type. సో ఇది రేషియో అండ్ ప్రొపోర్షనల్ తీసుకుంటే AD ఈక్వల్ టు BC ప్రాసెస్లో తీసుకుంటే సో ఫ్రంట్ వచ్చి 4 engines వాడాలి, అలాగే బ్యాక్ వచ్చి అంటే latter type వచ్చి 3 engines వాడతాం. సో దీని బేస్ అంటే ఫ్రంట్ ఇది అనుకుంటే ఇక్కడ 4 engines రాసుకుంటాం, 4 engines తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ బ్యాక్ కాబట్టి ఇక్కడ 3 engines తీసుకుంటాం. సో ఇది దీని మీనింగ్ అండి. ఒకసారి చూస్తే 5 టేబుల్లో ఇక్కడ 2 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 4 టేబుల్లో ఇక్కడ 2 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 3 టేబుల్లో ఇక్కడ 3 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3 టేబుల్లో ఇక్కడ 2 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇంకేమైనా క్యాన్సిల్ అవుతుందంటే ఏం లేదు. 2 2s are 4, 4 2s 8. అంటే మొత్తం ఎన్ని డేస్ టైం పడుతుందంటే 8 days టైం పడుతుంది. సో 8 అంటే ఇదిగోండి సెకండ్ ఆప్షన్. సో అన్ని డేస్ టైం పడుతుంది అనమాట. అగస్ట్ వీజ్మన్ చెప్పిన బీజద్రవ్య సిద్ధాంతం ప్రకారం మనం చూసాం లామార్క్ సిద్ధాంతాలు తప్పు. శారీరకంగా మార్పులు వస్తే తర్వాత తరానికి సంక్రమించవు, బీజద్రవ్యంలో వస్తేనే తర్వాత తరానికి సంక్రమిస్తాయి అని చూసాం. మనకు తెలిసిన మరొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను ఇక్కడ. జనరల్గా లేడీస్ ఏం చేస్తుంటారు,
మొక్కులు కుట్టించుకుంటుంటారు, చెవులు కుట్టించుకుంటుంటారు. మనకు తెలిసిన విషయం. ఈ మొక్కులు కుట్టించుకోవడం, చెవులు కుట్టించుకోవడం లేడీస్ చేసినప్పుడు కొంతమంది జెంట్స్ కూడా చేస్తుంటారు మొక్కులు కుట్టించుకోవడం. వాళ్ళకు పుట్టే పిల్లలు మొక్కులు రంధ్రాలతో పుట్టరే, చెవులు రంధ్రాలతో పుట్టరు. అంటే ఇది శారీరకంగా వచ్చిన మార్పు, మొక్కులు కుట్టించుకోవడం, చెవులు కుట్టించుకోవడం అనేది. ఈ మార్పు తర్వాత తరాలకి వెళ్ళదు, పుట్టే పిల్లలకి వెళ్ళదు. సో ఇది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మనకు అర్థం కావడానికి నేను చెప్తున్న ఎగ్జాంపుల్ ఇది. కాబట్టి అగస్ట్ వీజ్మెన్ లామార్క్ సిద్ధాంతాలు తప్పు అని నిరూపించిన శాస్త్రవేత్త అగస్ట్ వీజ్మెన్. అగస్ట్ వీజ్మెన్ తెలిపిన సిద్ధాంతం ఏంటంటే బీజద్రవ్య సిద్ధాంతం. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో జెర్మోప్లాజం థియరీ అంటారు. సో ఇలా అగస్ట్ వీజ్మెన్ మనకి బీజద్రవ్య సిద్ధాంతం తెలియజేశాడు. ఆ తర్వాత చార్లెస్ డార్విన్ కొన్ని సిద్ధాంతాలు తెలియజేశాడు. అత్యుత్పత్తి అని ఒకటి, జనాభాల నిర్ణీత సంఖ్య అని ఒకటి, మనుగడ కోసం పోరాటం, అలాగే యోగ్యతముల సార్థక జీవనం. అయితే యోగ్యతముల సార్థక జీవనం అనేది డార్విన్ చెప్పలేదు, కానీ హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ మాత్రం తెలియజేశాడు. విషయానికి వస్తే డార్విన్ చెప్పినటువంటి మొదటిది అత్యుత్పత్తి. చార్లెస్ డార్విన్ని మనము ఫాదర్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ అంటున్నాం, జీవ పరిణామ శాస్త్ర పిత. అంటే దాదాపుగా ఎవల్యూషన్ గురించి ఎక్కువ విషయాల్ని మనకి ప్రూఫ్ అయ్యే విధంగా తెలియజేసిన శాస్త్రవేత్త చార్లెస్ డార్విన్. అందుకని చార్లెస్ డార్విన్ని మనం ఫాదర్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ లేదా జీవ పరిణామ శాస్త్ర పిత అంటున్నాం. ఈ చార్లెస్ డార్విన్ గురించి, ఆయన సిద్ధాంతాల గురించి చదివే ముందు ఆయన గురించి కొంచెం చెప్తున్నాం. ఈ చార్లెస్ డార్విన్ పెద్దగా చదువుకోలేదు, కానీ ప్రకృతి మీద ఎక్కువ ప్రేమ, ప్రకృతిని పరిశీలించడం, తెలుసుకోవడం ఆయనకున్నటువంటి జిజ్ఞాస. అందులో భాగంగా చార్లెస్ డార్విన్ ఏం చేశాడంటే హెచ్ఎంఎస్ బీగిల్ అనే ఒక నౌకని, అది కూడా సెకండ్ హ్యాండ్ నౌకని వాళ్ళ ఫ్రెండ్ దగ్గర తీసుకొని, నౌక పేరు కూడా మనకు బిట్స్లో అడుగుతుంటారు, హెచ్ఎంఎస్ బీగిల్ అని. హెచ్ఎంఎస్ బీగిల్ ఈ నౌకని తీసుకొని దాన్ని రిపేర్ చేసుకొని ఆహార సామాగ్రి అంతా తీసుకొని పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ప్రయాణించాడు. కేవలం ప్రకృతిని స్టడీ చేయాలి, ప్రకృతి గురించి నేర్చుకోవాలి అనే జిజ్ఞాసతో పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఈ హెచ్ఎంఎస్ బీగిల్లో ప్రయాణం చేశాడు. అలా అతను దాదాపు 5 సంవత్సరాల పాటు ప్రయాణం చేశాడు. ఈ 5 సంవత్సరాల్లో అతను ఎన్నో దీవుల్ని సందర్శించాడు, అక్కడున్న ప్రకృతిని పరిశీలించాడు, మొక్కల్ని పరిశీలించాడు, జంతువుల్ని పరిశీలించాడు. ఆయన చేరినటువంటి దీవుల్లో ప్రఖ్యాతిగాంచిన దీవులు గ్యాలపోగస్ దీవులు. ఇది కూడా బిట్స్కి ఇంపార్టెంట్, గ్యాలపోగస్ దీవులు. ఈ గ్యాలపోగస్ దీవులు దాదాపు 500 దీవులు ఉన్నాయి. వాటిల్లో కొన్ని పక్షుల్ని బాగా పరిశీలించాడు చార్లెస్ డార్విన్. పించ్ పక్షులు అంటారు వాటిని. దీవుల పేరు గ్యాలపోగస్ దీవులు, పక్షుల పేర్లు పించ్ పక్షులు. మరి ఈ గ్యాలపోగస్ దీవుల్లో ఈ పించ్ పక్షుల్ని పరిశీలించి ఆయన ఏం తెలుసుకున్నాడో తెలుసా? ఈ గ్యాలపోగస్ దీవులన్నీ ఒకప్పుడు ఒకటే దీవి. ప్రకృతి వైపరీత్యాల వలన ఆ దీవి మధ్యలోకి నీళ్లు వచ్చేసి అనేక చిన్న చిన్న దీవులుగా విడిపోయింది. ఒకప్పుడు ఒకే దీవిగా ఉన్నప్పుడు పించ్ పక్షులు అక్కడ నివసిస్తున్నాయి. ఆ పించ్ పక్షులు ఈ 500 దీవుల్లోకి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయినాయి, విస్తరణ చెందాయి. ఎక్కడి పించ్ పక్షులు అక్కడే ఉండిపోయినాయి, ఆ దీవుల్లోనే ఉండిపోయినాయి. అటు ఇటు రావటంలో ఇటు అటు పోవటం లేదు. ఒక దీవిలో పరిశీలించినప్పుడు పించ్ పక్షుల యొక్క ముక్కుల్ని పరిశీలించాడు. ముక్కు అంటే బీక్ పరిశీలించాడు. ఒక్కొక్క చోట ఒక్కో రకంగా ఉన్నాయి. ఆ పించ్ పక్షుల యొక్క బీక్ కొన్ని చోట్ల అలా, కొన్ని చోట్ల కొంచెం పొడవుగా, కొన్ని చోట్ల పొట్టిగా ఇలా ఉన్నాయన్నమాట. అక్కడ లభించే ఆహార పదార్థాలను బట్టి వాటి యొక్క జన్యువుల్లో మార్పులు, జీన్స్లో మార్పులు వచ్చి వాటి యొక్క ముక్కుల యొక్క స్ట్రక్చర్ మారిపోయింది. అంటే
ఏదైనా వాతావరణంలో మార్పులు వస్తే, ప్రకృతిలో మార్పులు వస్తే, ఆ మార్పులకి మన జీన్స్ దానికి తగ్గట్టుగా మారతాయి. మారి ఆ లక్షణం మారుతుంది. ఆ లక్షణం తర్వాత తరాలకి సంక్రమిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఉపయోగకరమైనటువంటి లక్షణాలని ప్రకృతి సెలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ ప్రకృతిలో అవి మాత్రమే మనగలుగుతాయి. ప్రకృతికి అనుకూలంగా ఉండేటువంటి లక్షణాలు డెవలప్ అవుతుంటాయి జీవుల్లో. ప్రతికూలంగా ఉండేటువంటి లక్షణాలు అంతరించిపోతూ ఉంటాయి. మనం బాగా గమనిస్తే చలి ప్రాంతంలో ఉండే ఒక గొర్రెను పరిశీలిస్తే దానికి ఫర్ అంటే వెంట్రుకలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఉష్ణ ప్రాంతంలో మన ప్రాంతంలో ఉండే ఒక గొర్రెను పరిశీలిస్తే దానికి ఫర్ వెంట్రుకలు తక్కువగా ఉంటాయి. కారణం ఏంటి? అక్కడుండే చలి ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి చలిని తట్టుకోవడానికి వాటి జీన్స్లో మార్పులు వచ్చేసి వాటి యొక్క ఫర్ వెంట్రుకలు దట్టంగా ఉంటాయి. మన ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి గొర్రెలకు చలి ఎక్కువ ఉండదు, ఉష్ణం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి మన ప్రాంతంలో ఉండే గొర్రెల యొక్క ఫర్ పల్చగా ఉంటుంది, వెంట్రుకలు పల్చగా ఉంటాయి. ఇది కామన్. ఎడారి ప్రాంతంలో ఉండే మొక్కల లక్షణాలు ఒక రకంగా ఉంటే, నీటిలో పెరిగే మొక్కల లక్షణాలు ఒక రకంగా ఉంటే, మన ప్రాంతంలో పెరిగే మొక్కలు సముద్బీజాలు మధ్య రకపు మొక్కలు ఒక రకంగా ఉంటాయి. ఇదంతా ప్రకృతిలో జరుగుతున్నటువంటిదే. కాబట్టి ఆ పించి పక్షుల్ని పరిశీలించి డార్విన్ ఏం చెప్పాడంటే, ప్రకృతి వర్ణ సిద్ధాంతం, న్యాచురల్ సెలెక్షన్. ప్రకృతి వర్ణ సిద్ధాంతం, న్యాచురల్ సెలెక్షన్. ఏది కూడా ప్రకృతే సెలెక్ట్ చేస్తుంది. ఈ విధంగా కొన్ని మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడినటువంటి సరళ జీవులైనటువంటి ప్రోటోజోవా జీవులు కానీ ఇలా ప్రకృతిలో అనేక మార్పులకు లోనవుతూ ఇప్పుడున్నటువంటి క్షీరదాలు, అందులో ఉన్నటువంటి మానవుడు తయారయ్యాడు. ప్రకృతే ఆ లక్షణాలని డెవలప్ చేస్తూ వచ్చింది. అవి తర్వాత తరాలకి చేరుతూ వచ్చాయి. ఒకరోజు 2 రోజుల్లో కాదు, కొన్ని మిలియన్ల సంవత్సరాల కాలంలో. ప్రకృతి వర్ణ సిద్ధాంతం, న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ప్రపోజ్డ్ బై చార్లెస్ డార్విన్. ఈ విధంగా పించి పక్షుల మీద పరిశోధనలు గ్యాలపాగస్ దీవుల్లో తెలుసుకున్నటువంటి డార్విన్ జాతుల ఉత్పత్తి, ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అనే గ్రంథాన్ని కూడా రచించాడు. సరే, మనం ఇప్పుడు చార్లెస్ డార్విన్ చెప్పినటువంటి ప్రకృతి వర్ణ సిద్ధాంతంతో పాటు అత్యుత్పత్తి, జనాభాల నిర్ణీత సంఖ్య అనేవి కూడా చెప్పాడు. అత్యుత్పత్తి, అతిగా ఉత్పత్తి అంటే ఒక చేపను తీసుకోండి, కొన్ని వేల సంఖ్యలో గుడ్లు పెట్టింది. ఒక కుక్కను తీసుకోండి, కనీసం ఒక 10-12 పిల్లలను పెడుతుంటుంది. ఇలా ఒక జీవి ఒక తనలాంటి సంతానాన్ని ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుంది. సృష్టిలో జరుగుతూ ఉంటుంది. మానవుల్లో కొంచెం అభివృద్ధి చెందిన క్షీరదాల్లో తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ కొంచెం తక్కువ అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి చేపల్లో కానీ, కీటకాల్లో కానీ, ఇలాంటి సరీసృపాలు పాముల్లో కానీ, తొండలు, బల్లులు ఇలాంటివి కానీ కొన్ని జీవుల్ని మనం పరిశీలిస్తే వాటి యొక్క ఉత్పత్తి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తాబేళ్ళు కావచ్చు, వాటి యొక్క సంతానం యొక్క ఉత్పత్తి వేలల్లో ఉంటాయి, లక్షల్లో ఉంటాయి. అవి అలాగే డెవలప్ అవుతున్నాయంటే లేదు. వాటిలో సగం ఏదో ఒక వైపరీత్యాల వల్ల, ప్రకృతి ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఏదో ఒక రకంగా చనిపోతూ ఉంటాయి. అంటే ఈ సృష్టిలో అత్యుత్పత్తి అనేది కనిపిస్తుంది. ప్రత్యుత్పత్తి, తనని పోలిన సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి జంతువులు. అవన్నీ బ్రతుకుతున్నాయంటే బ్రతకటం లేదు. జనాభాల నిర్ణీత సంఖ్య అలా ప్రత్యుత్పత్తి చేస్తూ ఉత్పత్తి చేస్తూ పెరుగుతున్నప్పటికీ ఆ జనాభా నిర్ణీత సంఖ్యలో ఉంటుంది ప్రకృతిలో. ఏదో కారణం చేత అంతరించిపోతూ ఉంటాయి. అలా కాకుండా సముద్రంలో కొన్ని చేపలు ఉంటే ఆ చేపలన్నీ పిల్లలను పెడితే ఆ పిల్లలన్నీ పెద్ద అయినాయి అంటే నిజంగా సముద్రం ఎప్పుడో నిండిపోద్ది. వాటిలో సగం అంతరించిపోతున్నాయి, 3వ వంతు అంతరించిపోతున్నాయి. కొన్ని మాత్రమే ఈ ప్రకృతిలో బ్రతికి బట్టగట్టి బయట పెద్ద అవుతున్నాయి. అవి మళ్ళీ సంతానానికి మొదలవుతున్నాయి.
ఒక పాము అనేక పిల్లల్ని అంటే గుడ్లు పెట్టి పిల్లల్ని పెట్టడం కానీ పిల్లల్ని డైరెక్ట్గా పిల్లల్ని పెట్టడం కానీ చేస్తే అన్ని పాములు బ్రతకటం లేదు. దాదాపు చాలా నశించిపోయి ఒకటి అర బ్రతుకుతుంటాయి పాములు. సో సృష్టిలో జనాభాల నిర్ణీత సంఖ్య అదుపు చేయబడుతుంది. జనాభా ఈ ప్రకృతిలో అదుపు చేయబడుతుంది. ఈ విధంగా చార్లెస్ డార్విన్ మనకు చెప్పినటువంటి మొదటి సిద్ధాంతం అత్యుత్పత్తి, అంటే సంతానాన్ని ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తుంది, సృష్టిలో జరుగుతుంది. జనాభాల నిర్ణీత సంఖ్య, ఇలా పుట్టిన సంతానం అంతా డెవలప్ అవుతుందంటే లేదు, చాలా వరకు నశించిపోతాయి, కొన్ని మాత్రమే ఉండగలుగుతున్నాయి. ఇక మూడోది ప్రకృతి వర్ణ సిద్ధాంతం. ఇందాకే చెప్పుకున్నాం, పింఛు పక్షులు, గ్యాలపోగస్ దీవుళ్ళు ప్రకృతే సెలెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ సెలెక్ట్ చేసిన లక్షణమే తరానికి పోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి న్యాచురల్ సెలెక్షన్, ప్రకృతి వర్ణం తెలియజేసిన శాస్త్రవేత్త చార్లెస్ డార్విన్. ఇక హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ ఏం చేశాడంటే యోగ్యతముల సార్థక జీవనం అని చెప్పాడు. అంటే యోగ్యమైనటువంటి లక్షణం సార్థక జీవనానికి పనికొస్తుంది. ఆ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ని ఇలా కూడా చెప్పచ్చు, ప్రకృతి వర్ణ సిద్ధాంతాన్ని ఇలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. యోగ్యతముల సార్థక జీవనం, యోగ్యమైన లక్షణం, ఈ ప్రకృతిలో యోగ్యమైన లక్షణం అంటే మంచి లక్షణం నెక్స్ట్ తరానికి వెళ్తుంది, జీవనం సార్థకం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది యోగ్యతముల సార్థక జీవనం. ఇదొక సిద్ధాంతం. దీన్ని హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ తెలియజేశాడు. సరే, వీళ్ళందరి తర్వాత మనకి హ్యూగో డీవ్రిస్ అనే మరో శాస్త్రవేత్త ఉత్పరివర్తనాల సిద్ధాంతం అని తెలియజేశాడు. థియరీ, మ్యూటేషన్ థియరీ, ఉత్పరివర్తన సిద్ధాంతం. ఇతను ఏం చేశాడంటే ఈనోథీరా లామార్కియానా అనే ఒక మొక్క మీద పరిశోధన చేశాడు. అలాగే డ్రోజోఫిలా మెలనోగాస్టర్ అనే ఒక పండ్ల ఈగ, ఫ్రూట్ ఫ్లై, మనం ఇళ్లల్లో ఫ్రూట్స్ కొనుక్కొచ్చి పెట్టుంటాం, ఆ ఫ్రూట్స్ పైన సన్నటి నీలం రంగులో పురుగులు ఎగురుతూ ఉంటాయి, వాటిని ఫ్రూట్ ఫ్లై అంటాం. సైంటిఫిక్ నేమ్ డ్రోజోఫిలా మెలనోగాస్టర్, డ్రోజోఫిలా మెలనోగాస్టర్. దీని మీద హ్యూగో డీవ్రిస్ పరిశోధన చేశాడు. చేసి జనరల్గా ఈ యొక్క నీలం రంగు ఉన్నటువంటి ఈ ఈగలు, నీలం రంగు ఉన్నటువంటి ఈ ఈగలు సడన్గా ఆ యొక్క శాస్త్రవేత్తకి అంటే హ్యూగో డీవ్రిస్కి అందులో సడన్గా ఒక తెల్లటి ఈగ కనిపించింది. తెల్లటి ఈగ, నీలం రంగులో ఉండాల్సినటువంటి ఫ్రూట్ ఫ్లై పండ్ల ఈగల్లో సడన్గా ఒక తెల్లటి ఈగ కనిపించింది. మనమైతే పట్టించుకోం, వాళ్ళు శాస్త్రవేత్తలు కాబట్టి. హ్యూగో డీవ్రిస్ ఏం చేశాడు, ఓహో జీన్స్లో ఆకస్మికంగా కూడా మార్పులు వస్తాయి, జీన్స్లో ఆకస్మికంగా మార్పులు వస్తాయి, వాటిని ఉత్పరివర్తనాలు, మ్యూటేషన్స్ అన్నారు. జన్యువుల్లో ఆకస్మికంగా వచ్చేటువంటి మార్పుల్ని ఉత్పరివర్తనాలు లేదా మ్యూటేషన్స్ అంటారు. ఈ మ్యూటేషన్స్, ఉత్పరివర్తనాలు పరిణామానికి కారణమవుతాయి. వీటిల్లో ప్రకృతి కొన్నిటిని సెలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఇవి కూడా పరిణామానికి కారణమవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మ్యూటేషన్ థియరీ, ఉత్పరివర్తన సిద్ధాంతాన్ని తెలియజేసిన శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే హ్యూగో డీవ్రిస్. ఇవి అయితే ఇక్కడ మనం లామార్క్ సిద్ధాంతాలు చూసాం, డార్విన్ అగస్ట్ వీజ్మెన్ సిద్ధాంతం చూసాం, డార్విన్ చెప్పిన సిద్ధాంతాలు చూసాం, హ్యూగో డీవ్రిస్ చెప్పిన సిద్ధాంతం మ్యూటేషన్ థియరీ చూసాం. ఈ అన్ని థియరీలని కలిపి మనం కనుక ఆలోచిస్తే పరిణామం జరిగింది, అందులో డౌట్ లేదు. దానికి శాస్త్రవేత్తలు ఇంకా నిదర్శనాలు కూడా చెప్పారు, ఎవిడెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఎలాంటి ఎవిడెన్సెస్ అంటే నిర్మాణ సామ్య అవయవాలు, క్రియాసామ్య అవయవాలు, అంటే శరీర ధర్మశాస్త్ర పరంగా నిదర్శనాలు కొన్ని చెప్పారు. అలాగే పిండోత్పత్తి శాస్త్రపరంగా నిదర్శనాలు కొన్ని చెప్పారు. అలాగే సంధాన సేతువులు, కనెక్టింగ్ లింక్స్ కొన్ని చెప్పారు, అవశేష అవయవాలు కొన్ని చెప్పారు, అటావిజం, ఇలాంటివన్నీ కొన్ని ఎవిడెన్సెస్ కింద మనకు చెప్పారు. జీవ పరిణామ శాస్త్ర నిదర్శనాలు మనం చూద్దాం. ఎవిడెన్స్ అంటాం నిదర్శనాలని,
జీవ పరిణామం జరిగింది అని చెప్పడానికి మనకి ప్రకృతిలో కొన్ని నిదర్శనాలు ఉన్నాయి. శాస్త్రవేత్తలు వాటిని మన ముందు ఉంచారు. ఆ నిదర్శనాలు మనం పరిశీలిస్తే జీవ పరిణామం జరిగింది ప్రకృతిలో. సరళ జీవుల నుంచి సంక్లిష్ట జీవులు ఏర్పడినాయి. సింపుల్ స్ట్రక్చర్ టు కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ ఏర్పడింది అని చెప్పి మనం తెలుసుకుంటాం. ఆ నిదర్శనాల్లో ప్రధానంగా శరీర ధర్మ శాస్త్ర నిదర్శనాలు, పిండోత్పత్తి శాస్త్ర నిదర్శనాలు, ఫిజియోలాజికల్ ఎవిడెన్సెస్, ఎంబ్రయోలాజికల్ ఎవిడెన్సెస్, అలాగే సంధాన సేతువులు, కనెక్టింగ్ లింక్స్, అవశేష అవయవాలు, వెస్టీజియల్ ఆర్గాన్స్, లాస్ట్లో అటావిజం. ఇవి మనకి పరిణామం జరిగిందని చెప్పడానికి ఉన్నటువంటి ఎవిడెన్సెస్. ముందుగా మనం శరీర ధర్మశాస్త్ర నిదర్శనాలు, ఫిజియోలాజికల్ ఎవిడెన్సెస్. అందులో ప్రధానంగా 2 ఉంటాయి. నిర్మాణ సామ్య అవయవాలు, క్రియాసామ్య అవయవాలు. నిర్మాణ సామ్య అవయవాలు, క్రియాసామ్య అవయవాలు. హోమోలాగస్ ఆర్గాన్స్, ఎనలాగస్ ఆర్గాన్స్ అంటున్నాం. నిర్మాణ సామ్య అవయవాల్ని మనం పరిశీలిద్దాం. ముందుగా చూసినట్లయితే మనకు తెలుసు, కార్డేట్స్ వెన్నెముక గల జీవుల్లో చేపలు, ఉభయచరాలు, సరీసృపాలు, పక్షులు, క్షీరదాలు. కార్డేట్స్ వెన్నెముక గల జీవులు అంటే సకశేరుకాలు. ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటే చేపలు, ఉభయచరాలు, సరీసృపాలు, పక్షులు, క్షీరదాలు. ఇంగ్లీష్లో వీటిని ఫిషెస్ లేదా పైసెస్ అంటాం, చేపల్ని. ఉభయచరాలు యాంఫీబియన్స్, సరీసృపాలు అంటే సరీసృపాలు అంటే రెప్టైల్స్. పక్షులు ఏవ్స్ అంటాం, బర్డ్స్ అంటాం. ఏవ్స్ అనేది బయలాజికల్ టర్మ్. మ్యామల్స్ అంటే క్షీరదాలు. వీటిల్లో చేపల్ని పక్కన పెట్టండి. ఉభయచరాలు మనకు తెలుసు, కప్ప ఎగ్జాంపుల్. కప్ప యొక్క పూర్వాంగాన్ని మనం పరిశీలిస్తే దాన్ని 4 limb అంటారు. దాని లోపల బోన్స్, ఎముకల్ని మనం పరిశీలిస్తే దాని తర్వాతి వర్గం సరీసృపాలు అంటే రెప్టైల్స్, అంటే తొండలు, బల్లులు, వీటికి సంబంధించి పూర్వాంగం, వాటి యొక్క ఎముకల్ని పరిశీలిస్తే తర్వాత సరీసృపాల తర్వాత బర్డ్స్ అంటే ఏవ్స్. పక్షుల్లో అంటే ఏవ్స్లో 4 limbs మోడిఫైడ్ ఇంటూ వింగ్స్. పూర్వాంగాలు రెక్కలుగా మార్పు చెంది ఉంటాయి పక్షుల్లో. ఎనీవే, ఆ పూర్వాంగాన్ని, ఆ రెక్క యొక్క అస్థిపంజరాన్ని లోపల మనం పరిశీలించాలి. తర్వాత క్షీరదాలు, మానవుడు. క్షీరదాలకు ఎగ్జాంపుల్ మానవుడి చేయి, ఇందులో ఉండే ఎముకలు మనం పరిశీలించినట్లయితే. అలాగే క్షీరదాల్లో బ్యాట్ కూడా ఉంది. సరే, క్షీరదాల్లో తిమింగళం, వేల్ కూడా ఉంది. వేల్ సముద్రంలో ఉంటుంది. దాని యొక్క ఈదే తెడ్డు చేయి అంటాం దాన్ని. అది తెడ్డు చేయితో ఈదుతుంది తిమింగళం. దాని తెడ్డు చేయి లోపల అస్థిపంజరాన్ని పరిశీలించాలి. కప్ప పూర్వాంగం యొక్క అస్థిపంజరం, తొండ లేదా బల్లి యొక్క పూర్వాంగం యొక్క అస్థిపంజరం, పక్షి యొక్క పూర్వాంగం యొక్క అస్థిపంజరం, మానవుని చేయి, తిమింగలం యొక్క తెడ్డు చేయి. వీటన్నిటి యొక్క అస్థిపంజరాలను పరిశీలిస్తే ఒకటిగానే ఉంటాయి. అందులో ఉండే బోన్స్ అన్నీ నిర్మాణంలో సామ్యత. కాకపోతే అవి ఉన్న పరిసరాన్ని బట్టి ఫంక్షన్, క్రియ వేరుగా ఉంటుంది, అంతే. నిర్మాణం ఒకటే. బాగా చూడండి, కప్పలో పూర్వాంగం దుమకడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంది. తొండల్లో అది పాకడానికి ఉపయోగపడుతుంది, లేదా బల్లుల్లో పాకడానికి ఉపయోగపడుతుంది. పక్షుల్లో ఎగరడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మానవుల్లో పనులు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. తిమింగళంలో ఈదడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నిర్మాణం ఒకటైనప్పటికీ క్రియలు వేరుగా ఉన్నాయి. నిర్మాణ సామ్య అవయవాలు నిర్మాణంలో సామ్యతను చూపిస్తున్నాయి. అలాంటి అవయవాలు ఈ సృష్టిలో ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం కదా, ఉన్నాయి. అంటే అవి నివసించే ప్రాంతాన్ని బట్టి
వాటి అవసరాన్ని బట్టి క్రియ వేరుగా ఉంది, నిర్మాణం ఒకటిగానే ఉంది. వీటిని నిర్మాణ సామ్య అవయవాలు అన్నారు. సో నిర్మాణం ఒకటిగా ఉన్నప్పటికీ అవి నివసించే ప్రకృతిని బట్టి, పరిసరాన్ని బట్టి వాటి యొక్క క్రియలో మార్పులు వచ్చిన వాటికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూసాం ఇప్పుడు. ఇక రెండోది క్రియాసామ్య అవయవాలు. క్రియలో సామ్యత ఉంటుంది, నిర్మాణంలో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్థ్రోపోడ్స్, బొద్దింక లాంటి కీటకాలను మనం పరిశీలిస్తాం. లేకపోతే సీతాకోకచిలుక, బటర్ఫ్లై ఎగురుతుందని మనకు తెలుసు, బటర్ఫ్లై ఎగురుతుంది. అలాగే పక్షులు ఎగురుతాయి. అలాగే బ్యాట్ అంటే గబ్బిలం ఎగురుతుంది. సీతాకోకచిలుక ఎగురుతుంది, పక్షులు ఎగురుతున్నాయి, గబ్బిలం ఎగురుతుంది. అంటే మూడు కూడా క్రియలు ఒకటే, క్రియలో సామ్యత ఉంది. నిర్మాణాన్ని పరిశీలించండి, డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పక్షి, సరే ఈ యొక్క సీతాకోకచిలుక చూస్తే దాని రెక్క పల్చగా ఉంటుంది, కైటిన్తో తయారై ఉంటుంది. తర్వాత పక్షి చూస్తే పూర్వాంగం మన చేతిలాగా ఉంటుందని ఇప్పుడే చదువుకున్నాం. ఫెదర్ ఈకలతో కూడి ఉంటుంది నిర్మాణం. అలాగే చూసామనుకోండి, గబ్బిలం, దాని ఎగరడానికి గబ్బిలంలో ఉపయోగపడేది పల్చటి చర్మ పొర, దాన్ని పెటాజియం అంటాం. మూడిట్లో నిర్మాణం ఒకటి కాదు. గబ్బిలానికి చర్మ పొర ఉంది, పక్షులకేమో ఈకలు ఫెదర్స్ ఉన్నాయి, సీతాకోకచిలుకేమో కైటిన్తో తయారైన బాహ్యాస్థి పంజరం ఉంది. అలా ఉంది. సో కానీ మూడు చేస్తున్న పని క్రియ ఒకటే, ఎగరడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి. క్రియాసామ్య అవయవాలకి వీటిని ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పచ్చు. క్రియాసామ్య అవయవాలకి ఎగ్జాంపుల్గా సీతాకోకచిలుక ఎగురుతుంది, పక్షులు ఎగురుతున్నాయి, బ్యాట్ గబ్బిలం ఎగురుతుంది. అంటే ఎగరడం అనేది క్రియ ఒకటే మూడిట్లో, కానీ వాటి నిర్మాణం చూస్తే డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇది కూడా మనకు ప్రకృతిలో కనిపిస్తున్నటువంటి ఒక ఫిజియలాజికల్ ఎవిడెన్స్. అంటే ఇక్కడ ఆ యొక్క నిర్మాణ సామ్య అవయవాలు కానీ, ఈ యొక్క క్రియాసామ్య అవయవాలు కానీ, వీటిని బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే ప్రకృతిలో మార్పు అనేది సహజం, జీవుల్లో మార్పులు అనేవి సహజం. ఇవన్నీ పరిణామానికి కారణమవుతున్నాయి, ఎవల్యూషన్కి కారణమవుతున్నాయి. వీటిని శరీర ధర్మశాస్త్ర నిదర్శనాలు, ఫిజియలాజికల్ ఎవిడెన్స్ అంటున్నారు. ఇక నెక్స్ట్ది ఏంటంటే శరీర ధర్మశాస్త్ర నిదర్శనాల తర్వాత ఆ శరీర ధర్మశాస్త్ర నిదర్శనాలకి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపించున్నాం చూడండి. తర్వాత పిండోత్పత్తి శాస్త్ర నిదర్శనాలు, ఎంబ్రయోలాజికల్ ఎవిడెన్సెస్ మనం గమనించినట్లయితే ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నట్లుగా కార్డేట్స్, వర్టిబ్రేట్స్, సకశేరుకాలు ఏంటివి? చేపలు, ఉభయచరాలు, సరీసృపాలు, పక్షులు, క్షీరదాలు. వీటిని వర్టిబ్రేట్స్ అంటున్నాం, లేదా కార్డేట్స్ అంటున్నాం, లేదా వెన్నెముక గల జీవులు లేదా సకశేరుకాలు అంటున్నాం. వీటిని పిండాభివృద్ధిలో మనం గమనిస్తే, అంటే వీటి యొక్క పురుషజీవి, స్త్రీజీవి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ యానిమల్స్ ఉంటాయి. క్షీరదాలు తీసుకోండి, రెప్టైల్స్ తీసుకోండి, బర్డ్స్ తీసుకోండి, ఏది తీసుకున్నా, యాంఫీబియన్ తీసుకున్నా, ఫిషెస్ తీసుకున్నా, మేలు ఫీమేల్ ఉంటాయి. మగజీవి ఆడజీవి ఉంటాయి. వాటి నుంచి శుక్రకణాలు, అండాలు వస్తాయి. ఇవి కలిస్తే దాన్ని ఫలదీకరణం అంటాం. ఫలితంగా పిండం ఏర్పడుతుంది. ఆ పిండం యొక్క మొదటి దశలో మనం చేపల్ని, కప్పల్ని, తొండల్ని, పక్షుల్ని, క్షీరదాల్లో ఏ కుందేలో, మానవుడు, కోతో, వీటి యొక్క పిండాల్ని మొదటి దశలో పరిశీలించామనుకోండి, ఇలా ఆ పిండాలు మొదటి దశలో అన్నీ ఒకే రకంగా కనిపిస్తాయి మనకి. ఇది మొదటి దశ. ఇది చేపది, ఇది మానవుంది, ఇది తొండది అని కనుక్కోలేం మనం. అంటే వీటి అన్నిటి యొక్క పూర్వీకులు ఒకటే అని చెప్పడానికి ఎవిడెన్స్గా పనికొస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి, మొదటి దశలో పిండాలన్నీ ఒకటిగానే ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత స్టెప్స్ పెరిగే కొలది
ఇది చేపలు, తర్వాత కప్పలు, తొండలు, వాటికి తగ్గట్టుగా షేపులు చివరిలో వచ్చాయి. పిండం ఏర్పడిన మొదటి దశలో మాత్రం అన్నీ ఇది ఫలానా పిండం అని కనుక్కోలేము. కాబట్టి వీటి పూర్వీకులంతా ఒక జీవి నుంచే వచ్చాయి అని చెప్పడానికి ఎవిడెన్స్. కాబట్టి పిండోత్పత్తి శాస్త్ర నిదర్శనాల ప్రకారం మొదటి దశలో పిండాలనేవి ప్రాథమిక దశలో అన్ని జంతువులకు ఒకే రకంగా ఉంటున్నాయి. వీటి పూర్వీకులన్నీ ఒక జీవి నుంచే వచ్చాయని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఎవిడెన్స్. చేపలు తెలుసు మనకి, అలాగే కప్పలు తెలుసు. కప్పలు వచ్చేసరికి యాంఫీబియన్ కిందకు వస్తాయి. కప్పల యొక్క డింబకాన్ని ట్యాడ్పోల్ డింబకం అంటాం. ఈ ట్యాడ్పోల్ డింబకం చిరుకప్ప అని కూడా పిలుస్తాం. ఇది చేపను పోలి ఉంటుంది. కప్ప యొక్క డింబకం ట్యాడ్పోల్ డింబకం, దీన్నే చిరుకప్ప అంటాం. ఇది చేపను పోలి ఉంటుంది. ఒక్కసారి మనం ఈ యొక్క కప్ప డింబకం ట్యాడ్పోల్ లక్షణాలను పరిశీలిస్తే అవి చేప లక్షణాలుగా ఉంటాయి. కప్పకి తోక ఉండదు, కానీ చిరుకప్పకి ట్యాడ్పోల్కి తోక ఉంటుంది. తోక ఉండడం అనేది చేపలకు ఉంటుంది. అలాగే కప్ప ఊపిరితిత్తుల ద్వారా శ్వాసిస్తుంది. ట్యాడ్పోల్ డింబకం మొప్పల ద్వారా శ్వాసిస్తుంది. మొప్పలు ఉండడం అనేది చేపల యొక్క లక్షణం. అటు తోక ఉండడం కానీ, మొప్పల ద్వారా శ్వాసించడం కానీ, అసలు షేప్ చూసినా సరే కప్ప యొక్క డింబకం పూర్తిగా చేపను పోలి ఉంటుంది. తోకను కలిగి ఉంటుంది, మొప్పలతో శ్వాసిస్తుంది. అంటే కప్పలు అనేవి చేపల నుంచి పరిణామ క్రమంలో ఏర్పడినాయి అని చెప్పడానికి ఇంతకన్నా నిదర్శనం ఏముంది? ఇలాగే చేపలకి ఉభయచరాలకి మధ్యలో డిప్నాయ్ చేపలు అనేవి ఉన్నాయి. వీటినే ఊపిరితిత్తి చేపలు, లంగ్ ఫిషెస్, రెస్పిరేటరీ ఫిషెస్, బ్రీతింగ్ ఫిషెస్ అని కూడా పిలుస్తుంటాం. శ్వాసకోశపు చేపలు, ఊపిరితిత్తి చేపలు అని పిలుస్తుంటాం. వీటినే డిప్నాయ్ ఫిషెస్ అంటాం. ఇవి ప్రపంచంలో 3 ప్రజాతులు వరకు ఉన్నాయి. ప్రొటాప్టెరస్, నియోసెరటోడస్, లెపిడోసైరన్. ప్రొటాప్టెరస్, నియోసెరటోడస్, లెపిడోసైరన్, ఇవి 3 ఊపిరితిత్తి చేపలు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి. ఎందుకు ఇప్పుడు చేపలు జనరల్గా వేటితో శ్వాసిస్తాయంటే మొప్పలతో శ్వాసిస్తాయి. కప్పలు వేటితో శ్వాసిస్తాయంటే ఊపిరితిత్తులతో శ్వాసిస్తాయి. కానీ డిప్నాయ్ చేపలు, ఈ చేపల్లో మొప్పలు ఉన్నాయి, ఊపిరితిత్తులు కూడా ఉన్నాయి. చేపలు నీటిలో నివసిస్తాయి. కాలగర్భంలో కొన్ని మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం ఈ చేపలు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎక్కడో ఈ భూమి మీద ఆ నీరు ఎండిపోయి ఉంటుంది, బురద ప్రాంతం ఏర్పడి ఉంటుంది. అందులో నివసించేటువంటి కొన్ని చేపలు ఆక్సిజన్ లభించక బురదలో చనిపోతూ ఉంటాయి. కానీ గాలిని పీల్చుకోవడానికి ప్రయత్నించి ఉంటాయి. కానీ గాలిని పీల్చుకొని బ్రతకడానికి ఊపిరితిత్తులు లేవు కాబట్టి ఆ చేపలు చనిపోతూ వచ్చి ఉంటాయి. కానీ కొన్ని చేపలు వాటిని పీల్చుకొని ఒక 4 రోజులు ఎక్కువ బతుకుతాయి. కాలగర్భంలో మార్పుల వల్ల ఆ చేపల్లో ఊపిరితిత్తులు ఏర్పడి ఊపిరితిత్తుల ద్వారా బ్రతకడానికి కూడా అలవాటు పడి ఉంటాయి. అప్పుడు అలాంటి చేపల్లో ఇటు మొప్పలు ఉంటాయి, అటు ఊపిరితిత్తులు ఉంటాయి శ్వాసక్రియకు. మరి నీరు అయిపోయినప్పుడు, నీరున్నప్పుడు మొప్పల ద్వారా శ్వాసిస్తూ, నీరు అయిపోయినప్పుడు బురదగా ఉన్నప్పుడు అవి నేల మీదకు వస్తాయి. ఆ చేపలు ఊపిరితిత్తులతో శ్వాసిస్తుంటాయి. మరి అంతటితో అయిందా? నేల మీదకు వచ్చినప్పుడు చలించాలి, అంటే లోకోమోషన్, చలనం జరగాలి. చలించాలంటే చేపలకి పూర్వాంగాలు చర్మాంగాలు లేవు. ప్రయత్నిస్తాయి
ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి పోవడానికి ప్రయత్నించి ఇలా స్లోగా పూర్వాంగాలు, చర్మాంగాలు, జీన్స్లో మార్పులు వచ్చి ఏర్పడి కప్పలు వచ్చినాయి. చేపల నుంచి పరిణామ క్రమంలో కప్పలు ఎలా వచ్చాయంటే దానికి ఎవిడెన్స్ ఈ డిప్నాయ్ చేపలే, ఈ ఊపిరితిత్తు చేపలే. ఈ ఊపిరితిత్తు చేపల్లో అటు ఊపిరితిత్తులు ఉన్నాయి, ఇటు మొప్పలు ఉన్నాయి. ఇలా మనం గమనించినట్లయితే పిండోత్పత్తి శాస్త్రపరంగా వీటన్నిటి యొక్క పిండాలు మొదటి దశలో ఒకటిగానే ఉండడం, అలాగే కప్పల యొక్క డింబకం, టాడ్పోల్ డింబకం చేపను పోలి ఉండడం, ఇవన్నీ పిండోత్పత్తి శాస్త్రం యొక్క నిదర్శనాలు, ఎవిడెన్స్గా మనకి ఉపయోగపడతాయి. వీటి తర్వాత చాలా బాగా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి మరొక ఎవిడెన్స్ ఏంటంటే కనెక్టింగ్ లింక్స్, సంధాన సేతువులు. వీటినే కనెక్టింగ్ లింక్స్ అంటారు. సంధాన సేతువులు లేదా కనెక్టింగ్ లింక్స్, ఇవి బాగా ఎవిడెన్స్ మనకి ప్రోటోజోవా నుంచి క్షీరదాల వరకు ఒక్కసారి వర్గాలన్నీ గుర్తు చేద్దాం. ఫైలమ్స్: ప్రోటోజోవా, పొరిఫెరా, నిడేరియా, ప్లాటిహెల్మింథిస్, నిమాటిహెల్మింథిస్, అన్లీడా, ఆర్థ్రోపోడా, మొలస్కా, ఎకైనోడెర్మేటా. ఆ తర్వాత చేపలు, ఉభయచరాలు, సరీసృపాలు, పక్షులు, క్షీరదాలు. ఇవి మనకున్నటువంటి మేజర్ ఫైలాస్, పెద్ద వర్గాలు. ఇవి జంతువులు ఏర్పడిన విధానం కూడా ఇదే, పరిణామంలో ఏర్పడిన విధానం కూడా ఇదే. అందుకని వీటన్నిటిని వరుసగానే నేర్చుకోవాలి మనం. ప్రోటోజోవా జీవుల నుంచి పొరిఫెరా జీవులు ఏర్పడినాయి, పొరిఫెరా జీవుల నుంచి నిడేరియాలు ఏర్పడినాయి, వాటి నుంచి ప్లాటిహెల్మింథిస్, నిమాటిహెల్మింథిస్, అనిలిడా, ఆర్థ్రోపోడా, మొలస్కా, ఎకైనోడెర్మేటా ఇలా జీవులు ఏర్పడినాయి. ఆ తర్వాత చేపలు, ఉభయచరాలు, సరీసృపాలు, పక్షులు, క్షీరదాలు. ఆ క్షీరదాల్లో ప్రైమేట్స్, ఆ ప్రైమేట్స్లో ఆంథ్రోపాయిడ్స్, అందులో మానవుడు. ఇలా ఏకకణ జీవులైన ప్రోటోజోవాల నుంచి కొన్ని మిలియన్ల సంవత్సరాల్లో క్షీరదాలు, అందులో మానవుడు వచ్చాడు. ఇలా జరిగింది. అయితే ఈ ప్రతి రెండు వర్గాల మధ్యలో కొన్ని జీవులు ఉంటాయి. ఆ జీవులు ఆ రెండు వర్గాలకు సంబంధించిన లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి. అలాంటి వాటిని సంధాన సేతువులు లేదా కనెక్టింగ్ లింక్స్ అంటారు. ఇవి పరిణామం జరిగిందని చెప్పడానికి ఎవిడెన్స్, నిదర్శనాలుగా పనికొస్తాయన్నమాట. ఇప్పుడే మనం డిప్నాయ్ చేపలు చదివాం. చేపలకి, ఉభయచరాలకి మధ్యస్థ జీవులు అంటే సంధాన సేతువులు, కనెక్టింగ్ లింక్స్ డిప్నాయ్ చేపలు, శ్వాసకోశపు చేపలు. ఇలా మనం గమనిస్తే ప్రోటోజోవా నుంచి క్షీరదాల వరకు ప్రోటోజోవా జీవులు ఏకకణ జీవులు. అదే నిడేరియా నుంచి క్షీరదాల వరకు బహుకణ జీవులు. ఈ బహుకణ జీవుల్ని మెటాజోవన్స్ అంటాం. ప్రోటోజోవా జీవుల్ని, ఏకకణ జీవుల్ని ప్రోటోజోవా జీవులు అంటాం. ఈ ఏకకణ జీవులైన ప్రోటోజోవా జీవులకి, బహుకణ జీవులైన నిడేరియా నుంచి క్షీరదాల వరకు ఈ మెటాజోవన్స్కి మధ్యలో పొరిఫెరా జీవులు ఉన్నాయి. బాగా గమనిస్తే ప్రోటోజోవా జీవులు ఏకకణ జీవులు, నిడేరియా నుంచి క్షీరదాల వరకు బహుకణ జీవులు. వీటిని ప్రోటోజోవన్స్ అన్నాం, వీటిని మెటాజోవన్స్ అన్నాం. ప్రోటోజోవన్స్లో ఒక కణం ఉంటుంది, అదే జీవి. వీటిల్లో అనేక కణాలు ఉంటాయి, కణ జాలాలు ఉంటాయి, కణ విభేదన ఉంటుంది, అంటే కణ విభజన అన్నీ ఉంటాయి. ఈ మధ్యలో పొరిఫెరా అనే ఒక వర్గం ఉంది. పొరిఫెరా అనే ఒక వర్గం ఉంది. ఈ పొరిఫెరా జీవులు ఏకకణ జీవుల కన్నా పరిణితి చెందినవి, అభివృద్ధి చెందినవి. కానీ నిడేరియాతో పోలిస్తే తక్కువ అభివృద్ధి చెందినవి. ఇది ఏకకణ జీవి, ఇవి బహుకణ జీవులు. ఇవి మాత్రం ఎక్కువ కణాలు ఏర్పడినాయి కానీ కణ విభేదన లేదు. There is no cell division in poriferans. Poriferans are called as primary multicellular animals. ఈ పొరిఫెరెన్స్ని ఏమని పిలుస్తాం? ఆదిమ బహుకణ జీవులు. ఇవి ఏకకణ జీవులు, ఇవి బహుకణ జీవులు. ఇవి మధ్యస్థంగా ఉన్నాయి, వీటికన్నా డెవలప్ అయి ఉన్నాయి, వీటికన్నా తక్కువ డెవలప్మెంట్ని చూపిస్తున్నాయి. కణాలని పరిశీలిస్తే బహుకణాలు ఉన్నాయి కానీ విభేదం లేదు.
కాబట్టి ఇవి ఏర్పడి తర్వాత ఇవి ఏర్పడినాయి అని చెప్పడానికి ఈ రెండు వర్గాలకి మధ్యలో పొరిఫెరా జీవులు మనకి నిదర్శనం, ఎవిడెన్స్ అన్నమాట. సో పొరిఫెరన్స్ ఆర్ ది కనెక్టింగ్ లింక్స్ బిట్వీన్ ప్రోటోజోవన్స్ అండ్ మెటాజోవన్స్. ఈ పొరిఫెరా జీవుల్ని స్పంజికలని కూడా పిలుస్తారు. ఈ స్పంజికలు అనేవి అటు ఏకకణ జీవులకి ఇటు బహుకణ జీవులకి, అటు ప్రోటోజోవన్స్కి ఇటు మెటాజోవన్కి మధ్యస్థ జీవులు. వీటిని మనం పరిశీలిస్తే వీటికన్నా అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయి, వీటికన్నా కొంచెం తక్కువ అభివృద్ధిని చూపిస్తుంటాయి. ఇలా రెండు వర్గాలకి మధ్యలో కొన్ని జీవులు ఉంటాయి. ఆ జీవులు ముందున్న వర్గం నుంచి తర్వాత వచ్చిన వర్గం ఏర్పడిందని చెప్పడానికి నిదర్శనంగా తోడ్పడుతూ ఉంటాయి. వీటినే సంధాన సేతువులు లేదా కనెక్టింగ్ లింక్స్ అంటూ ఉంటాం. బాగా పరిశీలిస్తే నిడేరియా జీవులకి ప్లాటిహెల్మింథస్ జీవులకి మధ్యలో టీనోఫోర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. నిడేరియా జీవులకి ప్లాటిహెల్మింథస్ జీవులకి మధ్యలో టీనోఫోర్స్ అనే జీవులు ఉన్నాయి, మధ్యస్థ జీవులు, కనెక్టింగ్ లింక్స్. ఎగ్జాంపుల్ టీనోఫోరా అనేది ఒక మైనర్ ఫైలా. ఎగ్జాంపుల్ ప్లూరోబ్రాకియా. వీటిని జెల్లీ ఫిషెస్ అని కూడా అంటారు, కూంబ్ ఫిషెస్ అని కూడా అంటారు. నిడేరియాకి ప్లాటిహెల్మింథస్కి మధ్యలో టీనోఫోర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ ప్లూరోబ్రాకియా. వీటిని కూంబ్ జెల్లీస్ అంటారు. ఇవి నిడేరియన్స్కి అటు ప్లాటిహెల్మింథస్కి మధ్యస్థ జీవులు, సంధాన సేతువులు. సో టీనోఫోర్స్ ఆర్ ది కనెక్టింగ్ లింక్స్ బిట్వీన్ నిడేరియన్స్ అండ్ platyhelminthes animals. Ctenophores also called as comb jellies. Ctenophores example is pleurobrachia. ఇది ఒక కనెక్టింగ్ లింక్స్. అంటే ప్లాటిహెల్మింథస్ జీవులు ప్లాటిహెల్మింథస్ జీవులు నిడేరియా జీవుల నుంచి పరిణామ క్రమంలో ఏర్పడినాయి అని చెప్పడానికి మధ్యలో సంధాన సేతువులు, కనెక్టింగ్ లింక్స్ టీనోఫోర్స్. అలాగే ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే అనిలిడా ఆర్ద్రోపోడా మధ్యలో ఒనైకోఫోరా అని ఒకటి ఉంది. అనిలిడా ఆర్ద్రోపోడా వర్గాలకి మధ్యలో ఒనైకోఫోరా అని ఉంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా, ఒనైకోఫోరాకి ఎగ్జాంపుల్గా పెరిపేటస్ అనే ఒక జీవి ఉంది. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ముఖ్యంగా నీట్ ఎగ్జామ్స్లో, ఇంకొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో పెరిపేటస్ ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు. అనిలిడాకి ఆర్ద్రోపోడాకి మధ్యస్థ జీవి పెరిపేటస్. ఈ పెరిపేటస్ కొంచెం వానపాములాగా కనిపిస్తుంటుంది. ఈ పెరిపేటస్లో అటు అన్లీడా లక్షణాలు, ఇటు ఆర్ద్రోపోడా లక్షణాలు ఉంటాయి. అన్లీడా జీవుల నుంచి ఆర్ద్రోపోడా జీవులు ఏర్పడి అని చెప్పడానికి ఎవిడెన్స్ పెరిపేటస్, ఒనైకోఫోరా వర్గం. ఇవి మధ్యస్థ జీవులు, సంధాన సేతువులు, కనెక్టింగ్ లింక్స్. ఇక ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోతే ఇటు అకశేరుకాలు, వెన్నెముక లేని జంతువులకి, అటు సకశేరుకాలు, వెన్నెముక గల జంతువులకి మధ్యస్థలో ప్రోటోకార్డేట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. వెన్నెముక లేని అకశేరుకాలకి, వెన్నెముక గల సకశేరుకాలకి మధ్యలో ప్రోటోకార్డేట్స్. ప్రో అంటే ప్రాథమిక, కార్డేట్స్ అంటే కార్డా అంటే పృష్ఠవంశము. పృష్ఠవంశం అంటే ఈ వెన్నెముక యొక్క ప్రాథమిక రూపము. అంటే వెన్నెముక లేని జంతువుల నుంచి సడన్గా వెన్నెముక గల జంతువులు ఏర్పడలా. అవి కూడా కాలగమనంలో స్లోగా ఏర్పడినాయి. వెన్నెముక లేని జంతువులు అకశేరుకోలు, ప్రోటోజోవా నుంచి ఎకైనోడెర్మేటా వరకు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత హెమికార్డేటా, యూరోకార్డేటా, సెఫలోకార్డేటా అని ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత సైక్లోస్టోమ్స్ ఏర్పడినాయి. ఆ తర్వాత చేపలు ఏర్పడినాయి. ఇది కొంచెం బాగా గమనిస్తే వెన్నెముక లేని జంతువులకి, వెన్నెముక గల జంతువులకి, అకశేరుకాలకి, సకశేరుకాలకి మధ్యస్థ జీవులు ప్రోటోకార్డేట్స్. ప్రోటోకార్డేట్స్ అంటే ప్రాథమికమైన వెన్నెముక ఏర్పడిన జీవులు. అక్కడ మనం వెన్నెముక అనే పదం వాడం, పృష్ఠవంశము అని వాడతాం, నోటోకార్డ్ అని వాడతాం. హెమికార్డేట్స్లో మొదట ఈ పృష్ఠవంశము తలలో ఏర్పడింది. హెమి అంటే తల. యూరోకార్డేట్స్లో ఈ పృష్ఠవంశము అంటే ఈ వెన్నెముక ప్రాథమిక రూపము తోకలో ఏర్పడింది. యూరో అంటే తోక. సెఫలోకార్డేట్స్లో సెఫలాన్ అంటే ముట్టె వరకు అని అర్థం. ముట్టె నుంచి జీవి మొత్తం ఏర్పడింది వెన్నెముక. హెమికార్డేటా, యూరోకార్డేటా, సెఫలోకార్డేటా. హెమి అంటే తల, తలలో ముందు ఏర్పడింది వెన్నెముక.
యూరో అంటే తోక, తోకలో తర్వాత ఏర్పడింది. సెఫలాన్ అంటే ముట్టె వరకు, చివరి దాకా, చివరి నుంచి ముట్టె దాకా ఏర్పడింది వెన్నెముక. అలా వెన్నెముక లేని జంతువుల తర్వాత ప్రోటోకార్డేట్స్లో ఏ విధంగా పృష్ఠవంశము లేదా వెన్నెముక తలలో తోకలో మొత్తం ఏర్పడుతూ వచ్చింది. అంతటితో అయిపోలా. ఎకైనోడెర్మేట్స్ని చూస్తే మనం స్టార్ ఫిష్ ఎగ్జాంపుల్, సముద్ర నక్షత్రం అంటే స్టార్ లాగా ఉంటుంది. ఎకైనోడెర్మేట్స్లో ఇలా ఉంటాయి జంతువులు, సముద్ర నక్షత్రం స్టార్ ఫిష్. వెన్నెముక లేని వర్గాల్లో లాస్ట్ వర్గం ఎకైనోడెర్మేట్. వెన్నెముక గల వర్గాల్లో మొదటిది చేపలు. మరి ఇలా ఉన్న జంతువులు ఒక్కసారిగా చేపల్లాగా ఏర్పడలేవుగా. ఈ మధ్యలో ప్రోటోకార్డేట్స్ వచ్చాయి. వీటి తర్వాత సైక్లోస్టోమ్స్ వచ్చాయి. సైక్లోస్టోమ్స్లో దవడలు మొదట ఏర్పడినాయి. సైక్లోస్టోమ్స్లో మొదట దవడలు ఏర్పడినాయి. ఆ సైక్లోస్టోమ్స్ యొక్క షేప్ ఇలా ఉంటుంది, కొంచెం దాదాపుగా పొడవుగా స్తూపాకారంగా ఉంటుంది. సరే, ఇక్కడ ప్రోటోకార్డేట్స్ నుంచి సైక్లోస్టోమ్స్, సైక్లోస్టోమ్స్ నుంచి చేపలు, చేపల్లో దవడలు ఏర్పడినాయి. సైక్లోస్టోమ్స్లో దవడలు ఏర్పడలా. అంటే వీటిల్లో కూడా ప్రతి లక్షణంలో కూడా పరిణామం కనిపిస్తుంది మనకి. ఎకైనోడెర్మేట్స్లో నక్షత్రంలాగా ఉన్నటువంటి జంతువులు క్రమేణా ప్రోటోకార్డేట్స్లో షేప్ మారిపోతూ వచ్చి సైక్లోస్టోమ్స్కి వచ్చేసరికి చేపల షేప్ వచ్చి ఆ తర్వాత చేపలు వచ్చాయి. అలాగే వెన్నెముక కూడా ముందు ప్రాథమిక స్ట్రక్చర్ లాగా ఏర్పడింది, దాన్నే పృష్ఠవంశం అంటాం. అది ముందు హెమికార్డేట్స్లో తలలో ఏర్పడి, తర్వాత యూరోకార్డేట్స్లో తోకలో ఏర్పడి, ఆ తర్వాత సెఫలోకార్డేట్స్లో పూర్తిగా ఏర్పడి, ఆ తర్వాత సైక్లోస్టోమ్స్లో బాగా ఏర్పడి, ఆ తర్వాత చేపల్లో బాగా ఏర్పడి. ఇక్కడ మనకి వెన్నెముక లేని అకశేరుకాలకి, వెన్నెముక గల సకశేరుకాలకి మధ్యస్థ జీవులు ఏంటి అంటే ప్రోటోకార్డేట్స్. ఇందాకే మనం చదివాం, చేపలకి ఉభయచరాలకి మధ్యస్థ జీవులు డిప్నాయ్ చేపలు. అవి కూడా కప్పలు అనేవి చేపల నుంచి ఏర్పడినాయి అని చెప్పడానికి ఒక ఎవిడెన్స్. ఆ తర్వాత ముందుకెళ్తే పక్షులకి సరీసృపాలకి మధ్యస్థ జీవి ఆర్కియోప్టెరిక్స్ అని ఒకటి ఉంది. యాక్చువల్గా అది బ్రతికి లేదు, దాని అస్థిపంజరాలు మనకు చిక్కాయి. అదొక శిలాజం అంటే ఫాజిల్. ఈ ఆర్కియోప్టెరిక్స్కి రెక్కలు ఉంటాయి, వింగ్స్ ఉంటాయి. మూతి పక్షి ముక్కులాగా ఉంటుంది ఆర్కియోప్టెరిక్స్కి. అందులో దంతాలు ఉంటాయి. దంతాలు ఉండడం అనేది సరీసృపాల లక్షణం. బీక్ ముక్కు ఉండడం అనేది పక్షుల లక్షణం. రెక్కలు ఉండడం అనేది పక్షుల లక్షణం. కాలిపైన పొలుసులు ఉండడం అనేది సరీసృపాల లక్షణం. అంటే సరీసృపాలకి పక్షులకి మధ్యస్థ జీవి ఏందయ్యా, కనెక్టింగ్ లింక్ ఏందయ్యా అంటే ఆర్కియోప్టెరిక్స్. ఈ యొక్క ఆర్కియోప్టెరిక్స్ అనే శిలాజం మనకు చిక్కింది. ఆ శిలాజంలో ఇటు పక్షుల లక్షణాలు అటు సరీసృపాల లక్షణాలు మనకు కనిపిస్తాయి. అంటే సరీసృపాల నుంచి పరిణామక్రమంలో పక్షులు ఏర్పడినాయి అని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఎవిడెన్స్. ఆ తర్వాత సరీసృపాల నుంచి క్షీరదాలు ఏర్పడినాయి అని చెప్పడానికి క్షీరదాల్లో ప్రోటోకార్డేట్స్ అని ఉన్నాయి. ఆ ప్రోటోకార్డేట్స్కి ఎగ్జాంపుల్గా ప్లాటిపస్, బాతుముక్కు ప్లాటిపస్ అని ఒకటి ఉంది. దాన్ని డక్ బిల్డ్ ప్లాటిపస్ అంటారు. ఇంకోటి ఎకిడ్నా అని ఒకటి ఉంది. ఇవి సరీసృపాల్లా గుడ్లు పెట్టి పొదిగి పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత పాలిస్తాయి. పాలు ఇవ్వడం అనేది క్షీరదాల లక్షణం, గుడ్లు పెట్టడం అనేది సరీసృపాల లక్షణం. సో సరీసృపాల్లాగా గుడ్లు పెట్టి పొదిగి పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత క్షీరదాల్లాగా పాలిస్తాయి. సరీసృపాల కన్నా డెవలప్ అయినవి, కానీ క్షీరదాలంతా డెవలప్ కాలేదు. కానీ వీటిని క్షీరదాల కిందే పెట్టాం మనం. అందుకనే ప్రోటోథీరియా అన్నాం. ప్రోటోథీరియా, మెటాథీరియా, యూథీరియా అని క్షీరదాలు 3 రకాలు. ప్రోటోథీరియాలో ఎగ్జాంపుల్ బాతుముక్కు ప్లాటిపస్, డక్ బిల్డ్ ప్లాటిపస్ మరియు ఎకిడ్నా. ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంత ఇంపార్టెంట్. ఎగ్ లేయింగ్ మ్యామల్స్ అంటారు. విచ్ ఈజ్ ద ఎగ్ లేయింగ్ మ్యామల్స్? గుడ్లు పెట్టే క్షీరదాలు. జనరల్గా క్షీరదాలు అంటే మనమే, గుడ్లు పెట్టరు.
సింహాలు, ఏనుగులు ఇలాంటివన్నీ గుడ్లు పెట్టవు కదా. సో గుడ్లు పెట్టే క్షీరదాలు ఏంటి అంటే ఎకిడ్నా ఒకటి, ప్లాటిపస్ ఒకటి. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో. బాతుముక్కు ప్లాటిపస్ అంటాం పూర్తి పేరు, ఎందుకంటే దానికి బాతుముక్కు లాంటి ముక్కు ఉంటుంది. సో ఇవి కూడా అంటే ఈ ప్రోటోథీరియా అంటే ఈ బాతుముక్కు ప్లాటిపస్, ఎకిడ్నా కూడా అటు సరీసృపాలకి ఇటు క్షీరదాలకి మధ్యస్థ జీవులు. సో ఈ విధంగా మనం ప్రోటోజోవా నుంచి క్షీరదాల వరకు అనేక మధ్యస్థ జీవుల్ని అంటే సంధాన సేతువుల్ని, కనెక్టింగ్ లింక్స్ని చూసాం. ఈ కనెక్టింగ్ లింక్స్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతున్నాయంటే ఒక వర్గపు జీవులు దాని తర్వాతి వర్గపు జీవులు దాని ముందున్న వర్గపు జీవుల నుంచి ఏర్పడి అని చెప్పడానికి ఎవిడెన్స్గా ఇవి తోడ్పడుతున్నాయి. వీటిలో 2 వర్గాలకు సంబంధించిన లక్షణాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి. ఇలా ఎవిడెన్స్లో మనం వీటిని కూడా చెప్పుకుంటాం కనెక్టింగ్ లింక్స్ అని. సరే, నిర్మాణ సామ్య అవయవాలు, క్రియా సామ్య అవయవాలు చూసాం. అవి శరీర ధర్మశాస్త్ర నిదర్శనాలు. ఆ తర్వాత పిండోత్పత్తి శాస్త్ర నిదర్శనాలు చూసాం. ఆ తర్వాత సంధాన సేతువులు, కనెక్టింగ్ లింక్స్ చూసాం. ఇక తర్వాత మిగిలింది మనకి నిదర్శనాల్లో అవశేష అవయవాలు, వెస్టీజియల్ ఆర్గాన్స్. ఇది ఒకసారి గుర్తు చేస్తే మానవునిలో మనము గొరిల్లాల నుంచి ఏర్పడ్డాం లేదా క్షీరదాల్లో కోతుల నుంచి ఏర్పడ్డామని చదువుకుంటుంటాం మామూలుగా. అవశేష అవయవాలు అంటే ఒకప్పుడు వినియోగపడి ఇప్పుడు వినియోగపడకుండా వాటి గుర్తులు మిగిలిపోతే వాటిని అవశేష అవయవాలు అంటారు. ఇప్పుడు మనం కోతుల నుంచి, గొరిల్లాల నుంచి వచ్చాము మానవుడు అని చెప్పడానికి ఒక ఎవిడెన్స్ ఏంటంటే కోతులకి తోకలు ఉండేవి. మన యొక్క వెనక భాగమున వెన్నుపూస, చివరి వెన్నుపూసను మనం పరిశీలిస్తే తోక ఒకప్పుడు ఉండి ఇప్పుడు ఊడిపోయింది, లేదు, అంతరించిపోయింది అని చెప్పడానికి అక్కడ ఒక బొడిపలాగా ఉంటుంది. అంటే దాని గుర్తు అలా మిగిలిపోయింది. ఇట్లాంటి వాటిని అవశేష అవయవాలు అంటారు. ఒకప్పుడు ఉండి ఉపయోగపడి, అంటే ఇప్పుడు కోతులుగా ఉన్నప్పుడు ఆ చెట్ల మించికి దూకేటప్పుడు తోక అనేది బ్యాలెన్సింగ్ ఆర్గాన్గా ఉపయోగపడింది. చెట్ల మించికి దూకుతున్నప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేయడానికి తోకను ఉపయోగించుకుంటూ ఉన్నాయి. కాలగర్భంలో మనకి ఆహారం మామూలుగానే లభిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం చెట్లు ఎక్కడం మానేశారు. కోతులుగా, గొరిల్లాలుగా, చింపాంజీలుగా ఉన్నప్పుడు చెట్లు ఎక్కడం మానేశారు, తోకను వినియోగించడం మానేసింది. అప్పుడు క్రమేణా తోక ప్రకృతిలో మార్పుల వల్ల అంతరించిపోతూ వచ్చింది. అందుకని ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మానవుడికి తోక యొక్క గుర్తు ఉంటుంది చివరిలో, అంతే తప్ప దాని అవశేష అవయవం ఉంటుంది తప్ప తోక ఉండదు. ఇలా అవశేష అవయవాలు కూడా ఎవిడెన్స్ మనకి పరిణామం జరిగిందని చెప్పడానికి. ఇలాంటి అవశేష అవయవాల్ని మనం గమనిస్తే మానవునిలో 180 అవశేష అవయవాలు ఉన్నాయి. మనం గొరిల్లాల నుంచి వచ్చామని చెప్పడానికి ఎవిడెన్స్ మనకి 180 అవశేష అవయవాలు ఉన్నాయి. అందుకనే మానవుణ్ణి అవశేష అవయవాల ప్రదర్శనశాల, వెస్టీజియల్ ఆర్గాన్స్ మ్యూజియం అన్నారు మానవుణ్ణి, హ్యూమన్ బీయింగ్ని. కొన్ని చెప్దాం. ఈ అవశేష అవయవాలు మానవుల్లో మనకుండేటువంటి క్షీర గ్రంథులు, పురుష జీవుల్లో క్షీర గ్రంథులు అనేవి అవశేష అవయవాలుగా మిగిలిపోయినాయి. అంటే ఆడజీవులు పాలిస్తున్నాయి కాబట్టి క్షీర గ్రంథులు అలాగే ఉన్నాయి. మగజీవులు పాలు ఇవ్వటం లేదు కాబట్టి క్షీర గ్రంథులు అవశేష అవయవాలుగా మారిపోయినాయి. అలాగే గొరిల్లాలుగా, కోతులుగా ఉన్నప్పుడు ఆకులు అలములు తింటున్నప్పుడు మనలో ఒక అవశేష అవయవం మన జీర్ణ వ్యవస్థలో అపెండిక్స్, ఉండుకము అనేది ఉంది. అందులో సూక్ష్మజీవులు ఉండి ఇంతకుముందు ఆ యొక్క సెల్యులోజ్ని, ఆకులు అలముల్లో ఉండే సెల్యులోజ్ని జీర్ణం చేసేవి. పశువుల్లో ఇప్పటికీ ఆ సూక్ష్మజీవులు ఉండి ఆ సెల్యులోజ్ని జీర్ణం చేస్తున్నాయి. అదే మనలో ఆ అవశేష అవయవం, మనం ఆకులు అలములు తినడం తగ్గించేసాం, ఉడకబెట్టుకొని తింటున్నాం, రకరకాల రైస్ ఇలాంటివి తింటున్నాం. కాబట్టి మనకి ఆ యొక్క ఉండుకము, అపెండిక్స్ అనేది అవశేష అవయవంగా మిగిలిపోయింది. సో మన జీర్ణ వ్యవస్థలో ఉన్న ఒక అవశేష అవయవం ఏందయ్యా అంటే ఉండుకము లేదా అపెండిక్స్. ఈ ఉండుకము
అపెండిక్స్లోకి కొంచెం మనం తినేటువంటి ఆహార పదార్థం వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. ఆ వెళ్ళినందువలన అది అక్కడ పాయిజన్గా మారిపోయి ఉంటుంది, కుళ్ళిపోయి. అప్పుడప్పుడు ఆ పదార్థం ఏదన్నా కొంచెం బయటకు వస్తే అది పాయిజన్ కాబట్టి బాడీ అంతా పాయిజన్గా మారిపోద్ది. కాబట్టి 24 గంటల కడుపు నొప్పి అని ఎందుకు అంటున్నారంటే, అపెండిక్స్ ఆపరేషన్ 24 గంటల్లో చేయాలని ఎందుకు అంటారంటే, అందులో ఉన్నటువంటి విష పదార్థం బయటకు వస్తే, విష పదార్థం ఎందుకు ఉంటుంది, ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి అందులో కొంచెం ఆహారపు మెతుకులు నీరు వెళ్ళిపోయి కుళ్ళిపోయి విషంగా మారిపోయి ఉంటుంది. అది బయటికి రాకూడదు. అందుకనే మనం భోంచేశాక ఎగిరెగిరి దూకడాలు పరిగెత్తడాలు ఇలాంటివి చేయొద్దని చెప్తారు పెద్దలు. వాటిని చేసినందువలన అది ఏదన్నా కొంచెం బయటకు వస్తే ఆ విష పదార్థం అది చాలా డేంజర్ కాబట్టి బాడీ అంతా పాయిజన్ అయిపోద్ది, మానవుడు మరణించే స్థాయికి వస్తుంది. అందుకని ఉండుకాన్ని ఆపరేషన్ చేసి అపెండిక్స్ని తీసేస్తారు 24 గంటల్లో. ఆ ఉండుకం అనేది మనకున్న ఒక అవశేష అవయవం. అలాగే పురుషుల్లో ఉండే క్షీరగ్రంథులు, జీర్ణ వ్యవస్థలో ఉండే ఉండుకము లేదా అపెండిక్స్, అలాగే మన కంటి ఇక్కడ మజిల్ ఉంటుంది. ఇది ఒకప్పుడు వినియోగపడేది, ఇప్పుడు వినియోగపడటం లేదు. అలాగే 2 పై పెదవి మధ్యలో ఉండేటువంటి ఈ పల్లపు నిర్మాణం, ఇది కూడా గొరిల్లాలకి ఉంటుంది, మనకి ఉంటుంది. ఇది కూడా ఇప్పుడు ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. ఇలా కొన్ని అవశేష అవయవాలు మనలో ఉన్నాయి. ఈ చెస్ట్ ప్రాంతంలో ఉండే వెంట్రుకలు కానీ ఇలాంటివన్నీ అవశేష అవయవాలు, మనకు ఉన్నటువంటి అవశేష అవయవాలు. ఈ అవశేష అవయవాలు మనము ఆ గొరిల్లాల నుంచి, ఆ ప్రైమేట్స్ నుంచి పరిణామ క్రమంలో మానవుడు ఏర్పడ్డాడని చెప్పడానికి ఎవిడెన్స్ అన్నమాట, నిదర్శనాలు. కాబట్టి అవశేష అవయవాలు కూడా, వెస్టీజియల్ ఆర్గాన్స్ కూడా పరిణామం జరిగిందని చెప్పడానికి ఎవిడెన్స్ అన్నమాట. ఇక తర్వాత అటావిషం. అటావిషం అంటే ఏంటంటే ఇది కూడా ఎవిడెన్స్. మనకి ఒకప్పుడు ఉండి ఇప్పుడు ఆ లక్షణం మళ్ళీ తిరిగి కనిపించడం. ఒకప్పుడు తోక ఉంది, ఇప్పుడు తోక లేదు, కానీ కనిపిస్తుంది కొంతమందిలో. అరుదుగా ఎక్కడైనా ఈ ప్రపంచంలో ఒకచోట తోకని కలిగిన మానవుడు పుట్టడం. అలాగే ఒకప్పుడు క్షీరగ్రంథులు ఎక్కువగా ఉండేవి, ఇప్పుడు 2 ఉన్నాయి. ఎక్కువ క్షీరగ్రంథులతో పుట్టడం ఎక్కడైనా మానవుడు, ఇవి అటావిషం అంటాం. అంటే పూర్వీకుల లక్షణం ఇప్పుడు కనిపించడం, పూర్వీకుల లక్షణం ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి కూడా ఎవిడెన్సే కదా. మనం ఆ పూర్వీకుల నుంచి వచ్చామని చెప్పడానికి, ఆ గొరిల్లాల నుంచి వచ్చాం, ఆ ప్రైమేట్స్ నుంచి వచ్చాం అని చెప్పడానికి అటావిషం కూడా ఎవిడెన్స్ అన్నమాట. ఈ విధంగా మనం గమనిస్తే మనకి పరిణామం జరిగింది అని చెప్పడానికి శరీర ధర్మశాస్త్ర నిదర్శనాలు, ఫిజియలాజికల్ ఎవిడెన్సెస్, అందులో నిర్మాణ సామ్య అవయవాలు, క్రియాసామ్య అవయవాలు, ఆ తర్వాత పిండోత్పత్తి శాస్త్ర నిదర్శనాలు, ఆ తర్వాత కనెక్టింగ్ లింక్స్ సంధాన సేతువులు, అవశేష అవయవాలు, వెస్టీజియల్ ఆర్గాన్స్, అటావిజం, ఇవన్నీ కూడా జీవ పరిణామం జరిగిందని చెప్పడానికి ఎవిడెన్స్లు అన్నమాట. ఈ ఎవిడెన్స్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని సరళ జీవుల నుంచి సంక్లిష్ట జీవులు ఏర్పడినాయి ఈ ప్రకృతిలో. సింపుల్ స్ట్రక్చర్స్ టు కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్, గ్రాడ్యువల్లీ చేంజెస్. కాలగర్భంలో క్రమేణా కొన్ని వందల మిలియన్ల సంవత్సరాల కాలంలో సరళ జీవుల నుంచి సంక్లిష్ట జీవులు ఏర్పడినాయి అని, దీన్నే ఎవల్యూషన్, జీవ పరిణామం అన్నాం. ఇందులో మనకు ప్రధానంగా ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కైనా సరే లామార్క్ సిద్ధాంతాలు, డార్విన్ సిద్ధాంతాలు, ముఖ్యంగా అగస్ట్ వీజ్మెన్ బీజద్రవ్య సిద్ధాంతం, జెర్మోప్లాజం థియరీ, హ్యూగో డీవ్రిష్ మ్యూటేషన్ థియరీ అంటే ఉత్పరివర్తన సిద్ధాంతం, అవి ఇంపార్టెంట్. అలాగే నిర్మాణ సామ్య అవయవాలు, క్రియాసామ్య అవయవాలు, అవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే అవశేష అవయవాలు, కనెక్టింగ్ లింక్స్, అటావిజం, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో బాగా అడుగుతుంటారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.
జీవశాస్త్రం, నేచురల్ సైన్స్, ఇందులో శ్వాసక్రియ అనేది ఒక ముఖ్యమైన టాపిక్. రెస్పిరేషన్ అండ్ శ్వాసక్రియ అంటే ఏమిటి, వివిధ రకాల జంతువుల్లో శ్వాసక్రియ ఎలా జరుగుతుంది, శ్వాసక్రియ ఎన్ని రకాలు, మానవునిలో శ్వాసక్రియ ఎలా జరుగుతుంది, మొక్కల్లో అయినా జంతువుల్లో అయినా శ్వాసక్రియ జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం ఈరోజు శ్వాసక్రియ అనే టాపిక్ చూస్తే, ఈ శ్వాసక్రియలో అంటే రెస్పిరేషన్ అనే టాపిక్లో ముందుగా శ్వాసక్రియ అంటే ఏమిటి, శ్వాసక్రియ ఎన్ని రకాలు, వివిధ రకాల జంతువుల్లో శ్వాసక్రియ ఏ విధంగా జరుగుతుంది, మానవునిలో శ్వాసక్రియ ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ఇవన్నీ చూద్దాం. ముందు శ్వాసక్రియ అంటే ఏమిటి, రెస్పిరేషన్. వాట్ ఈజ్ రెస్పిరేషన్? ఉచ్ఛ్వాసము, నిశ్వాసము, ఈ రెండింటిని కలిపి శ్వాసక్రియ. సింపుల్గా చెప్పచ్చు. గాలిని పీల్చుకోవడం అంటే ఉచ్ఛ్వాసం, వదిలేయడం అంటే నిశ్వాసం. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ప్రక్రియలే శ్వాసక్రియ. ఇంకొంచెం డీప్గా చెప్పుకుంటే, శ్వాసక్రియ అనేది జీవన క్రియలలో ఒక విచ్ఛిన్న క్రియ. శ్వాసక్రియ అనేది జీవన క్రియలలో ఒక విచ్ఛిన్న క్రియ. విచ్ఛిన్న క్రియ అంటే బృహదణువులు చిన్న అణువులుగా విభజన జరిగే క్రియ. బృహదణువులు చిన్న అణువులుగా విచ్ఛిన్నం జరిగే క్రియ విచ్ఛిన్న క్రియ. కెటబాలిజం అని కూడా అంటారు. జీవన క్రియలు రెండు రకాలు. మొదటిది నిర్మాణ క్రియ, రెండోది విచ్ఛిన్న క్రియ. నిర్మాణ క్రియ అంటే చిన్న చిన్న అణువులు కలిసి పెద్ద అణువు ఏర్పడడం. ఎనబాలిజం నిర్మాణ క్రియ. ఎగ్జాంపుల్గా కిరణజన్య సమయక్రియ చెప్పుకోవచ్చు, ఫోటోసింథసిస్ చెప్పచ్చు. కిరణజన్య సమయక్రియ, ఫోటోసింథసిస్. ఇంకోటి కెటబాలిజం అంటే విచ్ఛిన్న క్రియ. దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా జీర్ణక్రియ, శ్వాసక్రియ చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇందులో బృహదణువులు చిన్న అణువులుగా మార్చబడతాయి, లేదా పెద్ద అణువులు చిన్న అణువులుగా మార్చబడతాయి. ఇవి విచ్ఛిన్న క్రియలకు ఉదాహరణ. జీర్ణక్రియలో శ్వాసక్రియలో అదే జరుగుతుంది. కాబట్టి మెటబాలిజం జీవన క్రియల్లో రెండు రకాలు అనుకుంటే, నిర్మాణ క్రియలు, విచ్ఛిన్న క్రియలు. నిర్మాణ క్రియలకు ఉదాహరణగా కిరణజన్య సమయక్రియ, విచ్ఛిన్న క్రియలకు ఉదాహరణగా జీర్ణక్రియ, శ్వాసక్రియ. కాబట్టి ఈరోజు మనం చెప్పుకునే శ్వాసక్రియని విచ్ఛిన్న క్రియ అని కూడా అంటారు, కెటబాలిజం అని కూడా అంటారు, విచ్ఛిన్న క్రియ. మరలా శ్వాసక్రియ విషయానికి వచ్చినప్పుడు దానికి డెఫినేషన్ చెప్పుకోవాల్సి వస్తే మనం ఎలా చెప్పుకోవాలంటే, ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస క్రియలే. కాకపోతే ఇంకొంచెం డీప్గా మనం ఆలోచించినట్లయితే, బయట ఉండేటువంటి వాతావరణానికి జీవుల్లో ఉండేటువంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మానవుడే తీసుకోండి, రక్తం కణాలు, రక్తం కావచ్చు, కణాలు కావచ్చు, వీటికి బయటి వాతావరణానికి మధ్య జరిగే ప్రక్రియే శ్వాసక్రియ అని చెప్పచ్చు. బయటి వాతావరణానికి జీవుల యొక్క కణాలకి రక్తానికి మధ్య జరిగే క్రియే శ్వాసక్రియ అని చెప్పచ్చు. ఇంకొంచెం సింపుల్గా చెప్పుకుంటే, గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్, వాయు వినిమయం, ఆక్సిజన్ రావడం, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పోవడం, ఆక్సిజన్ని తీసుకోవడం, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని వదిలేయడం, గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్, వాయు వినిమయం శ్వాసక్రియ. ఇంకొంచెం డీప్గా తీసుకుంటే, మనం ఆక్సిజన్ని తీసుకోవడం, అది నేరుగా వెళ్ళి రక్తము ద్వారా కణాలకు వెళ్ళడం, కణాల్లో గ్లైకాలసిస్, క్రెబ్స్ సైకిల్, ఎలక్ట్రాన్ రవాణా లాంటి చర్యలు జరిగి ఎనర్జీ రిలీజ్ కావడం, ఆ చర్యల ఫలితంగా ఏర్పడిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నీటి ఆవిరి తిరిగి మరలా మన నాసికా రంధ్రాల ద్వారా బయటికి వెళ్ళి వాతావరణంలో కలవడం. కాబట్టి ఆక్సిజన్ వెళ్ళి శ్వాసక్రియకు సంబంధించిన చర్యలు జరిగి కణంలో
శక్తి విడుదలయ్యి, కార్బన్ డయాక్సైడ్ నీటి ఆవిరి విడుదలయ్యి, కార్బన్ డయాక్సైడ్ నీటి ఆవిరి మరలా బయటికి పోయే ప్రక్రియే శ్వాసక్రియ. ఇది మనం కొంచెం డీప్గా చెప్పుకుంటే ఇలా చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి సింపుల్గా ఆక్సిజన్ని తీసుకోవడం, కార్బన్ డయాక్సైడ్ నీటి ఆవిరి వదిలేయడమే శ్వాసక్రియ, ఇలా చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఈ శ్వాసక్రియ ఎన్ని రకాలు? అటు మొక్కల్లో కానీ ఇటు జంతువుల్లో కానీ శ్వాసక్రియ 2 రకాలు. వాయు సహిత శ్వాసక్రియ, అవాయు శ్వాసక్రియ. వాయు సహిత శ్వాసక్రియ, అవాయు శ్వాసక్రియ. ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్, ఎనిరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అని చెప్పచ్చు. ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ కాల్డ్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఇన్ యాబ్సెన్స్, ఆక్సిజన్ యాబ్సెన్స్, రెస్పిరేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎనిరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఆక్సిజన్ సమక్షంలో జరిగే శ్వాసక్రియని వాయు శ్వాసక్రియ, ఆక్సిజన్ లేకుండా జరిగే శ్వాసక్రియని అవాయు శ్వాసక్రియ అని చెప్తాం. అటు మొక్కల్లో కానీ ఇటు జంతువుల్లో కానీ మనకి వాయు శ్వాసక్రియ, అవాయు శ్వాసక్రియ 2 విధానాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వాయు శ్వాసక్రియ అంటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, ఆక్సిజన్ సమక్షంలో జరిగే శ్వాసక్రియ. దాని ఈక్వేషన్ ఒకసారి బోర్డు మీద చూసుకో. C6H12O6 అంటే గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్, ఆక్సిజన్ సమక్షంలో అన్నాం, ప్లస్ ఆక్సిజన్. ఈ చర్యలో ఏం విడుదలవుతున్నాయి? ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే అంతిమ ఉత్పన్నకాలు. ఏంటి? కార్బన్ డయాక్సైడ్, నీరు, CO2H2O ప్లస్ ఎనర్జీ. వాయు సహిత శ్వాసక్రియకు సంబంధించిన ఈక్వేషన్ ఒకసారి చూసినట్లయితే C6H12O6 గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ గివ్స్ కార్బన్ డయాక్సైడ్, నీరు మరియు ఎనర్జీ. అంటే వాయు సహిత శ్వాసక్రియలో అంచె ఉత్పన్నకాలు ఏమిటి? కార్బన్ డయాక్సైడ్, నీరు. వాయు శ్వాసక్రియలో అంచె ఉత్పన్నకాలు ఏమిటివి? కార్బన్ డయాక్సైడ్, నీరు. అవాయు శ్వాసక్రియను మనం గమనిస్తే ఆక్సిజన్ లేకుండా జరిగే శ్వాసక్రియ అవాయు శ్వాసక్రియ, లేదా వాయు రహిత శ్వాసక్రియ ఎనిరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఇదేమో ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్, ఇదేమో ఎనిరోబిక్ రెస్పిరేషన్. అవాయు శ్వాసక్రియ ఈక్వేషన్ ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే C6H12O6, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ లేదంటున్నాం కాబట్టి ఏరో మార్క్, C2H5OH ప్లస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ప్లస్ సమ్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ ఇథైల్ ఆల్కహాల్, C2H5OH అంటే ఇథైల్ ఆల్కహాల్ మరియు కార్బన్ డయాక్సైడ్. ముఖ్యంగా అవాయు శ్వాసక్రియలో అంచె ఉత్పన్నకాలు ఏంటి అంటే ఇథైల్ ఆల్కహాల్ మరియు కార్బన్ డయాక్సైడ్. ఇవి బిట్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. వాయు శ్వాసక్రియలో అంచె ఉత్పన్నకాలు కార్బన్ డయాక్సైడ్, నీరు. అవాయు శ్వాసక్రియలో అంచె ఉత్పన్నకాలు ఇథైల్ ఆల్కహాల్ మరియు కార్బన్ డయాక్సైడ్. వాయు శ్వాసక్రియలో ఎనర్జీ ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతుంది, అవాయు శ్వాసక్రియలో ఎనర్జీ తక్కువగా రిలీజ్ అవుతుంది. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో శ్వాసక్రియ అంటే ఏందో చూసాం. శ్వాసక్రియలో 2 విధాలు ఉన్నాయి, వాయు శ్వాసక్రియ, అవాయు శ్వాసక్రియ. ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్, ఎనిరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఆ 2 శ్వాసక్రియలకు సంబంధించిన ఈక్వేషన్స్ కూడా మనం చూసాం. ఇక్కడ ప్రధానంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వాయు సహిత శ్వాసక్రియలో అంచె ఉత్పన్నకాలు కార్బన్ డయాక్సైడ్, నీరు. అవాయు శ్వాసక్రియలో అంచె ఉత్పన్నకాలు ఇథైల్ ఆల్కహాల్ మరియు కార్బన్ డయాక్సైడ్. ఇక నెక్స్ట్ మనం గమనించినట్లయితే ఏ జంతువుల్లో, ఇప్పుడు జంతురాజ్యం అనే ఒక టాపిక్ ఉంది మనకి. ఆ జంతురాజ్యంలో అకశేరుకాలు, సకశేరుకాలు అని వస్తాయి. వెన్నెముక లేనివి, వెన్నెముక గలవి అని వస్తాయి. వెన్నెముక లేనివి అకశేరుకాలు 9 వర్గాలుగా విభజించారు. వెన్నెముక గల సకశేరుకాలని 5 వర్గాలుగా విభజించారు. ఈ వెన్నెముక లేని అకశేరుకాలు ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ 9 ఫైలమ్స్ ఏంటి అంటే వరుసగా ప్రోటోజోవా, పొరిఫెరా, నిడేరియా లేదా సిలింట్రేటా, ప్లాటిహెల్మెంతిస్, నిమాటిహెల్మెంతిస్, అనిలిడా, ఆర్థ్రోపోడా, మొలస్కా, ఎకైనోడెర్మేటా. అకశేరుకాలు వెన్నెముక లేనివి, ఇన్వర్టిబ్రేట్స్, నాన్ కార్డేట్స్, ఇవన్నీ 9 వర్గాలు ఉన్నాయి. మొదటిది ప్రోటోజోవా,
రెండోది పొరిఫెరా, మూడోది నిడేరియా లేదా సీలెంట్రేటా, నాలుగోది ప్లాటిహెల్మింథిస్, 5 నిమాటిహెల్మింథిస్. నిమాటిహెల్మింథిస్కి మరొక పేరు ఆస్క్ హెల్మింథిస్, ఇంకో పేరు కూడా ఉంది నెమటోడా. తర్వాతి వర్గం అనిలిడా, ఆర్ద్రోపోడా, మొలస్కా, ఎకైనోడెర్మేటా. ఈ అన్ని వర్గాలు అకశేరుక వర్గాలు. సకశేరుక వర్గాలు అంటే కార్డేట్స్, అంటే వర్టిబ్రేట్స్, వీటిని అంటే వెన్నెముక గలవి. వీటిని మనం చూస్తే చేపలు, ఉభయచరాలు, సరీసృపాలు, పక్షులు, క్షీరదాలు. చేపలు పైసెస్ ఆర్ ఫిషెస్ అంటాం, ఉభయచరాలు యాంఫిబియన్స్ అంటాం, సరీసృపాలు రెప్టైల్స్ అంటాం లేదా రెప్టీలియా అంటాం, పక్షులు ఏవ్స్ అంటాం లేదా బర్డ్స్, మ్యామల్స్ అంటే క్షీరదాలు. ఇలా 5 వర్గాలు మనకి వెన్నెముక గలవి అంటే వర్టిబ్రేట్స్, కార్డేట్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. చేపలు, ఉభయచరాలు, సరీసృపాలు, పక్షులు, క్షీరదాలు. ఈ 5 వర్గాలు మొత్తం ఈ ఆయా వర్గాల యొక్క కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినట్లయితే మనం ఆయా జంతువుల్లో శ్వాసక్రియకి ఏం ఉపయోగపడతాయో మనకి తెలిసి ఉండాలి. వరుసగా వద్దాం. ప్రోటోజోవా, పొరిఫెరా, సీలెంట్రేటా లేదా నిడేరియా ఈ మొదట ఏర్పడిన జంతువులు. ఈ మొదట ఏర్పడిన ఈ జంతువుల్లో శ్వాసక్రియకు సంబంధించి ప్రత్యేకమైన అవయవాలు లేవు. ఏ ప్లాస్మా పొర ద్వారా డిఫ్యూజన్ లేదా వ్యాపనము, విసరణం అనే పద్ధతి ద్వారా ఆక్సిజన్ లోపలికి రావడం, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వెళ్ళిపోవడం సింపుల్ మెథడ్లో జరుగుతుంటుంది రెస్పిరేషన్ అనేది. ప్రోటోజోవా అంటే అమీబా లాంటి జీవులు, పొరిఫెరా అంటే స్పంజికలు, సీలెంట్రేటా అంటే హైడ్రా లాంటి జీవులు. ఇవి ప్రాథమికమైన జీవులు, అభివృద్ధి చెందని జీవులు. వీటిల్లో శ్వాసక్రియకు ప్రత్యేక అవయవాలు లేవు. ఆ శ్వాసక్రియ డిఫ్యూజన్, విసరణము, వ్యాపనము అనే పద్ధతిలో జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ప్లాటిహెల్మింథిస్, నిమాటిహెల్మింథిస్ వర్గాలు మనం గమనిస్తే ఈ 2 వర్గాలను కలిపి హెల్మింథిస్ జీవులు అని కూడా అంటారు. ఇవి ప్లాటిహెల్మింథిస్, నిమాటిహెల్మింథిస్ వర్గాలకు చెందిన జంతువులన్నీ కూడా పరాన్న జీవులే, అంటే పారాసిటిక్ యానిమల్స్, అంటే ఇతర జంతువుల శరీరం లోపల నివసిస్తూ ఉంటాయి, వాటికి వ్యాధుల్ని కలుగజేస్తూ ఉంటాయి. మరి ఇవి ఇతర జంతువుల శరీరం లోపల ఉంటున్నాయి కాబట్టి వీటికి ఆక్సిజన్ లభించదు. ప్లాటిహెల్మింథిస్, నిమాటిహెల్మింథిస్ వర్గాలకు చెందినటువంటి జీవులు పరాన్న జీవులు, పారాసైటిక్ యానిమల్స్. ఇవి ఇతర జీవుల శరీరం లోపల నివసిస్తాయి, వాటికి ఆక్సిజన్ లభించదు. కాబట్టి ఇవి అవాయు శ్వాసక్రియ ద్వారా శ్వాసక్రియ జరుపుకుంటూ ఉంటాయి. ప్రత్యేకమైన అవయవాలు వీటికి ఉండవు. అవాయు శ్వాసక్రియ, ఎనిరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరిగిద్ది. వాటిని వదిలేయండి. తర్వాతి వర్గం అనిలిడా వర్గం. అనిలిడా అంటే దీని కిందకి వానపాములు, జలగలు ఇలాంటివి వస్తాయి. ఈ వానపాముని గమనిస్తే ఇవి బిట్స్కి అడుగుతుంటాడు, వాట్ ఆర్ ది రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఇన్ ఎర్త్వామ్, వాట్ ఆర్ ది రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఇన్ కాక్రోచ్. కాక్రోచ్ అంటే ఆర్ద్రోపోడ్. ముందుగా వానపాము చూద్దాం. అనిలిడా వర్గం. అనిలిడా వర్గానికి చెందినటువంటి వానపాము, జలగ ఇలాంటివి అనిలిడా వర్గానికి చెందినవి. జలగని లీచ్ అంటున్నాం, వానపాముని ఎర్త్వామ్ అంటున్నాం. వానపాము సైంటిఫిక్ నేమ్ చూసినట్లయితే మెగాస్కోలెక్స్ మారిషై, అదొక జాతి. పెరిటిమా పోస్తుమా ఇది ఒక జాతి. ఏది ఏమైనప్పటికీ మెగాస్కోలెక్స్ అయినా పెరిటిమా అయినా వానపాములో శ్వాసక్రియకు శరీర కుడ్యం ఉపయోగపడుతుంది. వానపాములో శ్వాసక్రియకు శరీర కుడ్యం ఉపయోగపడుతుంది. ఆ శరీర కుడ్యం ఎప్పుడు తేమగా ఉండి గాలిలో ఉండే ఆక్సిజన్ అందులో కరిగి విసరణము లేదా వ్యాపనం అనే పద్ధతిలో వానపాము లోపలికి రక్తకేశ నాళికల్లోకి వెళ్ళిపోద్ది. ఆక్సిజన్ లోపల కణాలకి చేరిన తర్వాత శ్వాసక్రియ జరిగిన తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడు, నీరు అనేవి అదే శరీర కుడ్యం ద్వారా వ్యాపనము, విసరణం ద్వారా బయటకు వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి వానపాములో శ్వాసక్రియకి ఏం తోడ్పడుతుంది అంటే శరీర కుడ్యం, బాడీ వాల్ అని చెప్పాలి. వానపాములో శ్వాసక్రియ విధానం ఏది? విసరణము లేదా డిఫ్యూజన్, దీన్నే వ్యాపనం అని కూడా అంటారు.
దీని తర్వాతి వర్గం ఆర్ద్రోపోడా. ఆర్ద్రోపోడాలో అంటే ఆర్ద్రోపోడా కిందకి కీటకాలు వస్తాయి. దాదాపు 10 లక్షల జంతువులు ఆర్ద్రోపోడ్స్లో ఉన్నాయి. 10 లక్షలకు పైగా ఉన్నాయి. అందులో 6.5 లక్షలకు పైగా కీటకాలే ఉన్నాయి ఆర్ద్రోపోడా వర్గంలో. ఈ ఆర్ద్రోపోడ్స్లో ముఖ్యంగా ఈ కీటకాల్లో మనం బొద్దింకను గమనించినట్లయితే కాక్రోచ్. ఈ బొద్దింకని పెరిప్లానెటా అమెరికానా అని సైంటిఫిక్ నేమ్ ఉంది, శాస్త్రీనామం. బొద్దింక శాస్త్రీనామం పెరిప్లానెటా అమెరికానా. ఇందులో శ్వాసక్రియకి ఏం తోడ్పడతాయి అంటే ట్రాకియా అనే నిర్మాణాలు, శ్వాస నాళాలు, ట్రాకియా అనే నిర్మాణాలు బొద్దింకలో శ్వాసక్రియకు ఉపయోగపడతాయి. మరి ఈ బొద్దింకతో పాటు తేలు, అలాగే పీతలు ఇలాంటి కొన్ని ఆర్ద్రోపోడ్స్ కిందకు వస్తాయి. తేలు చాలా ఇంపార్టెంట్. స్కార్పియన్. ఈ తేలులో శ్వాసక్రియకి ఏం తోడ్పడతాయంటే పుస్తకాకార ఊపిరితిత్తులు, బుక్ లంగ్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి. తేలులో శ్వాసక్రియకి ఏం ఉపయోగపడతాయంటే పుస్తకాకార ఊపిరితిత్తులు, బుక్ లంగ్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి. అలాగే రాచపీత లిమ్యులస్ అనే ఒకటి ఉంది. ఇందులో పుస్తకాకార మొప్పలు శ్వాసక్రియకు ఉపయోగపడతాయి. ఇది కూడా ఆర్ద్రోపోడా జీవి. రాచపీత లేదా లిమ్యులస్, క్రాబ్ అంటుంటాం. వీటిల్లో పుస్తకాకార మొప్పలు శ్వాసక్రియకు ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. సో ఆర్ద్రోపోడ్స్లో మనం బొద్దింకను ఒకదాన్ని పరిశీలించాం, తేలును ఒకదాన్ని పరిశీలిస్తున్నాం, అలాగే రాచపీత అనే దాన్ని పరిశీలిస్తున్నాం. బొద్దింకలో ట్రాకియా అనేవి శ్వాసక్రియకు ఉపయోగపడుతున్నాయి, శ్వాసనాళికలు లాంటివి. తర్వాత తేలులో పుస్తకాకార ఊపిరితిత్తులు శ్వాసక్రియకు ఉపయోగపడుతున్నాయి. రాచపీత దాన్నే లిమ్యులస్ అంటాం, అందులో పుస్తకాకార మొప్పలు శ్వాసక్రియకు ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఇక ఆ తర్వాత మొలస్కా వర్గము, ఎఖైనోడెర్మేటా వర్గం గమనించినట్లయితే మొలస్కాలో కొన్ని జీవుల్లో మొప్పలు శ్వాసక్రియకు ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. అలాగే ఎఖైనోడెర్మేట్స్లో ప్రత్యేకంగా శ్వాసక్రియకు నాళికాపాదాలు, ట్యూబ్ ఫీడ్స్ అనేవి ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఎఖైనోడెర్మేట్స్లో అంటే సముద్ర నక్షత్రము ఎగ్జాంపుల్. వీటిల్లో శ్వాసక్రియకు నాళికాపాదాలు, ట్యూబ్ ఫీడ్స్ అనేవి ఉపయోగపడుతున్నాయి. మొలస్కా వర్గానికి వస్తే నత్త, ఆల్చిప్ప ఇలాంటివి ఎగ్జాంపుల్ మొలస్కాకి. వాటిలో మొప్పలు లాంటివి శ్వాసక్రియకు ఉపయోగపడతాయి. ప్రత్యేకమైన బిట్స్ అక్కడేం లేవు మనకి. ఆ తర్వాతి వర్గం ఎఖైనోడెర్మేటా చూస్తే స్టార్ ఫిష్ ఎగ్జాంపుల్, సీ లిల్లీలు, సీ కుకుంబర్స్ ఇలాంటివన్నీ ఎఖైనోడెర్మేట్స్కి ఎగ్జాంపుల్. వీటిల్లో శ్వాసక్రియకు ట్యూబ్ ఫీడ్స్ అంటే నాళికాపాదాలు అనేవి శ్వాసక్రియకు ఉపయోగపడతాయి. సో ఈ విధంగా ప్రోటోజోవా నుంచి ఎఖైనోడెర్మేట్స్ వరకు అకశేరుకాల్లో ఆయా జంతువుల్లో శ్వాసక్రియ ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక నెక్స్ట్ కార్డేట్స్ చూస్తే అంటే వెన్నెముక గల జీవులు, అంటే సకశేరుకాలు, అంటే వర్టిబ్రేట్స్, చేపలు, ఉభయచరాలు, సరీసృపాలు, పక్షులు, క్షయర్దాలు. వీటిల్లో మనం గమనిస్తే శ్వాసక్రియకు సంబంధించి ముందుగా చేపలు, ఫిషెస్. దీంట్లో మొప్పలు లేదా మొప్ప చీలికలు, గిల్స్ ఆర్ గిల్స్లెట్స్ అనేవి శ్వాసక్రియకు ఉపయోగపడుతున్నాయి. చేపల్లో శ్వాసక్రియకి ఏం ఉపయోగపడతాయంటే మొప్పలు, గిల్స్ లేదా గిల్స్లెట్స్ అంటే మొప్ప చీలికలు, అన్నీ ఒకటే, అవి ఉంటాయి శ్వాసక్రియకు. ఇక తర్వాతి వర్గం ఉభయచరాలు, ఎగ్జాంపుల్ కప్ప, సాలమాండర్ ఇలాంటివి. ఉభయచరాల్లో ముఖ్యంగా కప్పని మనం గమనించినట్లయితే శ్వాసక్రియ చాలా ఇంపార్టెంట్, 3 విధాల్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. చర్మ శ్వాసక్రియ, ఆస్యకుహర శ్వాసక్రియ, పుపుస శ్వాసక్రియ అని కప్పలో 3 రకాలుగా శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది. క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అంటే చర్మ శ్వాసక్రియ, బక్కల్ ఫారింజియల్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఆస్యకుహర శ్వాసక్రియ, పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ అంటే పుపుస శ్వాసక్రియ. కప్పలో 3 విధాలుగా శ్వాసక్రియ. కప్ప చర్మం ఎప్పుడు తేమగా ఉంటుంది. ఆ తేమలో గాలిలో ఉండే ఆక్సిజన్ కరుగుతుంది. కరిగి విసరణము లేదా వ్యాపనం అనే పద్ధతిలో లోపల ఉండే రక్తనాళాల్లోకి ఆక్సిజన్ వెళ్ళిపోయి శ్వాసక్రియ జరిగిన తర్వాత అదే రక్తంలో నుంచి చర్మము ద్వారా ఈ వ్యాపనము, విసరణం అనే పద్ధతి ద్వారా కార్బన్ డయాక్సైడ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇలా కప్పలో చర్మము శ్వాసక్రియకు ఉపయోగపడుతుంది.
డిఫ్యూజన్ లేదా విసరణం అనే పద్ధతి ఉపయోగపడుతుంది. దీన్నే చర్మ శ్వాసక్రియ లేదా క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. ఇక రెండోది హాస్యకుహర శ్వాసక్రియ, బక్కల్ ఫారింజియల్ రెస్పిరేషన్. కప్పకి నోరు చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఆ నోటినే హాస్యకుహరము అంటున్నాం. విశాలమైన కుహరం కప్ప నోరు. ఆ కుహరంలో కప్ప నోటి యొక్క ఉపరితలంలో రక్తకేశ నాళికలు వ్యాపించి ఉంటాయి. కప్పకి ఈ భాగంలో 2 రంధ్రాలు ఉంటాయి. మనకున్నట్లుగానే నాసికా రంధ్రాలు, బాహ్య నాసికా రంధ్రాలు, ఎక్స్టర్నల్ నేర్స్, బాహ్య నాసికా రంధ్రాలు 2 ఉంటాయి. ఆ రంధ్రాల ద్వారా ఆక్సిజన్ వెళ్ళి హాస్యకుహరంలోకి వెళ్ళి లోపల రక్తకేశ నాళికల మీదుగా అలా ప్రయాణిస్తుంది ఆక్సిజన్, గాలి. అప్పుడు విసరణము లేదా వ్యాపనం అనే పద్ధతిలో రక్తంలోకి ఆక్సిజన్ వెళ్ళిపోయి శ్వాసక్రియ జరిగిన తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మళ్ళీ తిరిగి ఆ నోటి ద్వారానే మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది. అంటే కప్ప నోరు ఇలా ఉందనుకోండి, నాసికా రంధ్రాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఇదంతా హాస్యకుహరం, ఈ ప్రాంతం అంతా హాస్యకుహరం. పైన ఉండేటువంటి రక్తకేశ నాళిక భాగం ఈ పైన. ఇలా వచ్చినటువంటి ఆక్సిజన్ ఇలా ప్రయాణించి రక్తకేశ నాళికల మీదుగా ఇలా నోట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోద్ది గాలి. ఇలా ప్రయాణించేటప్పుడు ఆక్సిజను, గాలిలో ఉండే ఆక్సిజను రక్తంలోకి విసరణం అనే పద్ధతిలో వెళ్ళిపోయి శ్వాసక్రియ జరిగిన తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇలా నీరు బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. కప్ప నోరు విశాలమైంది కాబట్టి ఈ పద్ధతి కూడా శ్వాసక్రియకు ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని హాస్యకుహర శ్వాసక్రియ. దీన్ని బక్కల్ క్యావిటీ అంటాం, హాస్యకుహరం. అందుకని దీన్ని బక్కల్ ఫారింజియల్ రెస్పిరేషన్ అని కూడా పిలుస్తున్నాం. ఇక మూడోది పుపుస శ్వాసక్రియ. అంటే ఇంకొంచెం లోపలికి వెళ్తే కప్పకి లోపల ఊపిరితిత్తులు ఉంటాయి, ఒక జత. ఊపిరితిత్తుల ద్వారా జరిగే శ్వాసక్రియను పుపుస శ్వాసక్రియ అంటారు. కప్పలో 3వ రకం శ్వాసక్రియ అది. సో ఇప్పుడు కప్పలో 3 రకాల శ్వాసక్రియలు జరుగుతున్నాయి. మొదటిది చర్మ శ్వాసక్రియ, దాన్ని క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అన్నాం. రెండోది హాస్యకుహర శ్వాసక్రియ, దీన్ని బక్కల్ ఫారింజియల్ రెస్పిరేషన్ అన్నాం. మూడోది ఊపిరితిత్తుల ద్వారా జరిగే శ్వాసక్రియ, దీన్ని పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ లేదా పుపుస శ్వాసక్రియ అంటున్నాం. ఇక్కడ ఈ పుపుస శ్వాసక్రియని మనం విపులంగా మానవునిలో చదువుతాం, కప్పలో అవసరం లేదు మనకి. మానవునిలో ఏ విధంగా ఊపిరితిత్తులు శ్వాసక్రియకు ఉపయోగపడతాయి అంటే పుపుస శ్వాసక్రియ మానవునిలో చదువుతాం మనం. ఇంక ఈ కప్ప విషయానికి వస్తే కప్ప డింబకాన్ని ట్యాడ్పోల్ డింబకము అంటాం, చిరుకప్ప అని కూడా పిలుస్తాం. ఈ కప్ప డింబకము లేదా చిరుకప్పలో శ్వాసక్రియకి ఏం తోడ్పడతాయి? ట్యాడ్పోల్ డింబకంలో శ్వాసక్రియకి ఏం తోడ్పడతాయి అంటే మొప్పలు ఉంటాయి. కప్పలో ఊపిరితిత్తులు ఉన్నాయి, చర్మం ఉంది, హాస్యకుహరం ఉంది శ్వాసక్రియకు. కప్ప యొక్క డింబకంలో మాత్రం మొప్పలు శ్వాసక్రియకు ఉపయోగపడతాయి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక కప్ప తర్వాత ఉభయచరాల తర్వాత సరీసృపాలు, పక్షులు, క్షీరదాలు. సరీసృపాలు అంటే తొండలు, బల్లులు, పాములు ఇలాంటివి వస్తాయి. పక్షులంటే మీకు తెలుసు. క్షీరదాలంటే మానవుడు, కోతులు, సింహాలు ఇలాంటివి ఎగ్జాంపుల్కి వస్తాయి. వీటన్నిటిలో కూడా అంటే సరీసృపాల్లో కానీ పక్షుల్లో కానీ క్షీరదాల్లో కానీ శ్వాసక్రియకి ఏం తోడ్పడతాయి అంటే ఊపిరితిత్తులు తోడ్పడతాయి. ఆ ఊపిరితిత్తుల్లో శ్వాసక్రియ ఎలా జరుగుతుంది, ఏం జరుగుతుంది అనేది చూడాలి మనం. సో మానవునిలో శ్వాసక్రియ చదివితే చాలు, మనం అన్ని జంతువుల్లో చదవక్కర్లే. ఇప్పుడు చెప్పుకున్న అన్ని జంతువులు అవసరం. ఇక సింహము లేకపోతే పులి లేకపోతే తొండ, కప్ప వీటన్నిటిలో మనం ఊపిరితిత్తుల గురించి చదవాల్సిన పనిలే. మానవునిలో ఊపిరితిత్తులు, మానవునిలో శ్వాసక్రియ చదివితే సరిపోతుందన్నమాట. కాబట్టి ప్రోటోజోవా నుంచి క్షీరదాల వరకు, అలాగే ప్రోటోజోవా నుంచి ఎకైనోడెర్మేట్స్ వరకు అకశేరుకాలు, చేపల నుంచి క్షీరదాల వరకు సకశేరుకాలు, వీటన్నిటిలో ఆయా జంతువుల్లో శ్వాసక్రియ ఎలా జరుగుతుందనేది మీరు విన్నారు.
ఆరవ ప్రాంతంగా దేనిని చెప్పొచ్చును అని చెప్పేసినంటే కేరళ ప్రాంతాన్ని చెప్పొచ్చు. ఆరవ ప్రాంతంగా దేన్ని చెప్తున్నాం? కేరళ ప్రాంతం. ఈ కేరళ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా లభించేటటువంటి ఖనిజాలు ఏమిటయ్యా అంటే ఇనుప ధాతువు ఎక్కువగా లభిస్తుంది. ఏం లభిస్తుంది అంటున్నాం? ఇనుప ధాతువు ఎక్కువగా లభిస్తుంది. అట్లాగే యురేనియం, థోరియంకి సంబంధించినటువంటి నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటున్నాం. కాబట్టి కేరళ ప్రాంతం కూడా ఖనిజాలకు ఎక్కువగా లభించేటటువంటి ప్రాంతంగా చెప్పవచ్చును అని చెప్పేసి అంటున్నాం. నెక్స్ట్ 7వ ప్రాంతంగా దేన్ని చెప్పవచ్చునయ్యా అంటే మధ్య రాజస్థాన్ ప్రాంతాన్ని పేర్కొనవచ్చును. మధ్య రాజస్థాన్ ప్రాంతం. ఇప్పుడు భారతదేశంలో రాగి ఎక్కువగా ఎక్కడుందయ్యా అంటే రాజస్థాన్లోని ఖేత్రి అని చెప్పేసి అంటాం. కాబట్టి ఈ రకంగా రాజస్థాన్ ప్రాంతంలో కూడా ఏమున్నాయి అంటే రాగి నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి, సీసం నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి, జింకు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అలాగే మనకి మార్బుల్ పాలరాయి ఎక్కువగా ఉన్నది. కాబట్టి ఈ రకంగా రాజస్థాన్ ప్రాంతాన్ని కూడా భారతదేశంలో ఖనిజాలు ఎక్కువగా లభించేటటువంటి ప్రాంతంగా పేర్కొనవచ్చును అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అది ఇక నెక్స్ట్ ప్రాంతం ఏమిటయ్యా అంటే హిమాలయ ప్రాంతం అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఏ ప్రాంతం అంటున్నాం? హిమాలయ ప్రాంతం. ఈ హిమాలయ ప్రాంతంలో కూడా భారతదేశంలో ఖనిజాలు ఎక్కువగా లభిస్తున్నాయి. అందులో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పవచ్చు అన్నప్పుడు ఇప్పుడు బొగ్గు, అందులో ఉన్నటువంటి కార్బన్ శాతాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని 4 రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాం అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అందులో ఒకటి ఏమిటయ్యా అంటే ఆంథ్రాసైట్ అనేటువంటి బొగ్గు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఈ ఆంథ్రాసైట్ బొగ్గుకు సంబంధించినటువంటిది ఎక్కువగా ఎక్కడుందయ్యా అంటే హిమాలయ ప్రాంతంలో ఉన్నది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఈ రకంగా భారతదేశంలో ఖనిజాలు లభించేటటువంటి ప్రాంతాలను ప్రధానంగా 8 రకాలుగా పేర్కొంటున్నాం. ఎన్ని రకాలుగా పేర్కొంటున్నాం? 8 రకాలుగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఆ 8 రకాలలో ఒకటి ఏం చెప్తున్నాం? దామోదర లోయ పరివాహక ప్రాంతం లేదా దామోదర నదీ పరివాహక ప్రాంతంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. రెండోది మధ్య భారతదేశం ప్రాంతంగా పేర్కొంటున్నాం. మూడోది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతం అని చెప్పేసి అంటున్నాం. 4 తమిళనాడు ప్రాంతం అని చెప్పేసి అంటున్నాం. 5 కేరళ ప్రాంతం అని చెప్పేసి అంటున్నాం. 6 మధ్య రాజస్థాన్ అంటున్నాం. 7 హిమాలయ ప్రాంతంగా చెప్తున్నాం. అలాగే 8వది వచ్చేటప్పుడు కర్ణాటక ప్రాంతంగా చెప్పుకోవచ్చును. ఈ రకంగా మొత్తం మీద 8 ప్రాంతాలుగా వర్గీకరించవచ్చును అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇక భారతదేశంలో లభించేటటువంటి ఖనిజాల యొక్క స్వభావాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని, దేనిని ఆధారంగా చేసుకుని అంటున్నాం? ఖనిజాల యొక్క స్వభావాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని, స్వభావం అంటే వాటికి ఉన్నటువంటి లక్షణం లేదా గుణాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఖనిజాలను ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరించడం జరుగుతుందంటే ప్రధానంగా 4 రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాం. ఖనిజాలను ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాం? 4 రకాలుగా వర్గీకరించడం జరుగుతుంది. దేన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఉంటున్నాం? ఖనిజాలకు ఉన్నటువంటి స్వభావాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఖనిజాలను ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాం? 4 రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాం. అవి ఏమిటయ్యా అంటే 1 లోహ ఖనిజాలు, 2 అలోహ ఖనిజాలు, 3 ఇంధన ఖనిజాలు, 4 అణుశక్తి ఖనిజాలు, 5 ఖనిజాల యొక్క స్వభావాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఖనిజాలను ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాం? 4 రకాలుగా వర్గీకరించడం జరుగుతుంది. అందులో ఒకటి ఏం చెప్తున్నాం? లోహ ఖనిజాలు అంటున్నాం. ఏటిని లోహ ఖనిజాలు అంటున్నాం అంటే వీటికి సాగే గుణం ఉంటుంది.
అలాగే ఇరిగినప్పటికి కూడా మళ్ళీ కాల్చి అతికించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మనకి వేమన పద్యంలో ఒక పద్యం ఉంది, ఇనుము ఇరిగనేని ఇమ్మారు ముమ్మారు కాచి అతుక నేర్చు కమ్మారీడు అని చెప్పేసి. ఇనుము అనేటువంటిది ఒక లోహంగా పేర్కొంటే ఇనుము ఇరిగిపోయినప్పటికి కూడా దాన్ని కమ్మారుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటున్నాం, కాల్చి మళ్ళీ అతికిస్తే అతికేటటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అలాంటి ఖనిజాలను ఏమంటున్నారయ్యా అంటే లోహ ఖనిజాలు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. రెండవది ఏం చెప్తున్నాం, అలోహ ఖనిజాలు అంటున్నాం. ఇవి ఇరిగితే మళ్ళీ అతికించటానికి పనికిరావు. ఉదాహరణకు ఇప్పుడు మనకి పలకరాయి ఉంది, పలకరాయి ఇరిగితే మళ్ళీ అతికించవచ్చునంటే అతికించలేం. అలాగే నాపరాయి ఉంది, ఇది కూడా ఇరిగితే మళ్ళీ అతికించలేం. అలా ఉన్నటువంటి గ్రాఫైట్ ఉంది. అట్లాగే పెన్సిల్ ముక్కు, గ్రాఫైట్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటయ్యా అంటే పిల్లలు రాయటానికి ఉపయోగించేటటువంటి పెన్సిల్ ముక్కులు అని చెప్పేసి అంటాం. ఆ లోపల పెన్సిల్ తయారీలో రాయడానికి ఉపయోగించేటటువంటి దాన్ని గ్రాఫైట్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఆ ముక్కు ఇరిగిపోతే మళ్ళీ అతికించటానికి వీలు పడదు అని చెప్పేసి అలాంటి వాటిని ఏమంటున్నాం, అలోహ ఖనిజాలు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇక ఇంధన ఖనిజాలు, ఇంధన ఖనిజాలను ఏంటంటున్నాం, వీటిని మండిస్తే శక్తి అనేటువంటిది జనిస్తుంది. అందుకని అలాంటి ఖనిజాలను ఏమంటున్నారయ్యా అంటే ఇంధన ఖనిజాలు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అది మూడవది అణుశక్తి ఖనిజాలు. మరి అణుశక్తి ఖనిజాలు దేనికి ఉపయోగపడుతున్నాయి, ఇంధన ఖనిజాలను మండిస్తే శక్తి జనిస్తుంది, అణుశక్తి ఖనిజాలను విఘటనం చెందిస్తే శక్తి జనిస్తుంది. కాబట్టి అలాంటి ఖనిజాలను అణుశక్తి ఖనిజాలు అని చెప్పేసి అంటాం. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటా వద్దాం. ఒకటి లోహ ఖనిజాలు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. లోహ ఖనిజాలకు ఉదాహరణ ఏమిటయ్యా అంటే ఇప్పుడు ఇనుము కానీ, మాంగనీస్ కానీ, బంగారం కానీ, వెండి కానీ ఇలాంటి ఖనిజాలను ఏమంటున్నారంటే లోహ ఖనిజాలు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. మరి అలోహ ఖనిజాలను ఏంటంటున్నాం, అబ్బరకం కానీ, పలకరాయి కానీ, సున్నపురాయి కానీ ఇలాంటి ఖనిజాలను, పాలరాయి కానీ ఇలాంటి ఖనిజాలను ఏమంటున్నారయ్యా అంటే అలోహ ఖనిజాలు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. మరి ఇంధన ఖనిజాలను ఏంటంటున్నాం, ఇప్పుడు పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు కానీ అంటే చమురు, సహజ వాయువు అన్నింటినీ కూడాను ఇంధన బొగ్గు ఇంధన ఖనిజాలకు ఉదాహరణగా చెప్పచ్చు. మరి అణుశక్తి ఖనిజాలకు ఉదాహరణ ఏమిటయ్యా అంటే యురేనియం, థోరియం, రేడియం, జిర్కానియం ఇలాంటి ఖనిజాలను అణుశక్తి ఖనిజాలకు ఉదాహరణగా చెప్పచ్చు. కాబట్టి ఈ రకంగా ఖనిజాలకు ఉన్నటువంటి స్వభావాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఖనిజాలను ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చును అంటే 4 రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. అవి ఏమిటయ్యా అంటే 1 లోహ ఖనిజాలు, 2 అలోహ ఖనిజాలు, 3 ఇంధన ఖనిజాలు, 4 అణుశక్తి ఖనిజాలు. ఇప్పుడు మళ్ళా మనం ఒక్కొక్క దానిని గురించి వాటిలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఖనిజాలను గురించి తెలుసుకుందాం. 1 లోహ ఖనిజాలు అంటున్నాం. ఈ లోహ ఖనిజాలలో ప్రధానమైనటువంటిది 1 ఇనుప ధాతువు. ఒకటి ఏం చెప్తున్నాం, ఇనుప ధాతువు అని చెప్పేసి అంటున్నాం, ఐరన్ ఓర్ అని చెప్పేసి అని. అన్ని మౌలిక పరిశ్రమలలో కూడా ప్రధానంగా ఉపయోగించేటటువంటి ఖనిజం ఏమిటయ్యా అంటే ఇనుప ధాతువు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఏం చెప్తున్నాం, ఇనుప ధాతువుని ప్రధానంగా ఏం చేస్తున్నారంటున్నాం, అన్ని మౌలిక పరిశ్రమల్లో కూడా ప్రధానంగా ఉపయోగించేటటువంటిది ఇనుప ధాతువు. కాబట్టి ఇనుప ధాతువు అనేటువంటిది భారతదేశంలోనే ఎక్కువగా లభిస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇనుప ధాతువు అనేటువంటిది భారతదేశంలో ఎక్కువగా లభిస్తుంది అంటున్నాం. ప్రపంచంలో లభించేటటువంటి ఇనుప ధాతువు నిల్వల్లో 25% ఇనుప ధాతువు నిల్వలు. ఎంత అంటున్నాం, 25% ఇనుప ధాతువు నిల్వలు భారతదేశంలో ఉన్నాయంటున్నాం. అది కాబట్టి ఇనుప ధాతువు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి దేశాలలో ఒకటి ఏం చెప్తున్నాం, భారతదేశం అని చెప్పేసి అంటున్నాం. భారతదేశం 1/4 ఇనుమును ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. మరి ఈ భారతదేశంలో లభించేటటువంటి ఖనిజాలలో
లభ్యతను ఆధారంగా చేసుకొని మనం ఖనిజాలను 3 రకాలుగా వర్గీకరించాంగా. అవి ఏమిటని చెప్పేసి అంటున్నాం? మిగులుగా ఉన్నటువంటి ఖనిజాలు అంటున్నాం, స్వయం సమృద్ధిగా ఉన్నటువంటి ఖనిజాలు అంటున్నాం, కొరతగా ఉన్నటువంటి ఖనిజాలు అంటున్నాం. మరి ఈ లెక్కని ఇనుప ధాతువు అనేటువంటిది లభ్యతను ఆధారంగా చేసుకుని వర్గీకరించినటువంటి ఖనిజాలలో ఏ కోవలోకి వస్తుందయ్యా అని చెప్పేసానంటే మొదటి కోవలోకే వస్తుంది. అంటే మిగులుగా ఉన్నటువంటి ఖనిజాల కోవలోకే వస్తుంది. భారతదేశంలో ఇనుప ధాతువు నిల్వలు ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. మన యొక్క ఇనుప ధాతువు నిల్వల్ని ఎక్కువగా దిగుమతి చేసుకుంటున్నటువంటి దేశం ఏదయ్యా అంటే జపాన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. భారతదేశం యొక్క ఇనుప ధాతువు నిల్వలను ఎక్కువగా దిగుమతి చేసుకుంటున్నటువంటి దేశంగా ఏ దేశాన్ని చెప్తున్నాం? జపాన్. ఈ జపాన్ కూడా భారతదేశంలో లభించే ఇనుప ధాతువుని ఏ ఓడరేవు నుంచి జపాన్కి ఎక్కువగా ఎగుమతి చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసానంటే భారతదేశంలో తూర్పు తీరంలో సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఓడరేవుగా పేర్కొనబడినటువంటి ఓడరేవు ఏదయ్యా అంటే విశాఖపట్నం ఓడరేవు. ఈ విశాఖపట్నం ఓడరేవు నుండి మనం ఇనుప ధాతువుని జపాన్ దేశానికి ఎక్కువగా ఎగుమతి చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి భారతదేశం నుంచి ఇనుప ధాతువుని ఎక్కువగా దిగుమతి చేసుకుంటున్నటువంటి దేశం ఏదయ్యా అంటే జపాన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇక నెక్స్ట్, మరి భారతదేశంలో ఇనుప ధాతువు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏది అని చెప్పేసి అంటాడు. భారతదేశంలో ఇనుప ధాతువు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏది అన్నప్పుడు జార్ఖండ్. ఇనుప ధాతువు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏ రాష్ట్రం అంటున్నాం? జార్ఖండ్ రాష్ట్రం అంటున్నాం. జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇనుప ధాతువు నిల్వల్లో ఎంత శాతం ఇనుము నిల్వలు ఉన్నాయా అని చెప్పేసినంటే మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా 25% ఇనుప ధాతువు నిల్వలు ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయంటున్నాం? జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటున్నాం. కాబట్టి భారతదేశంలో ఇనుప ధాతువు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏదంటున్నాం? జార్ఖండ్. అలాగే రెండవ రాష్ట్రం ఏదయ్యా అంటే ఒడిశా. ఇనుప ధాతువు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలలో రెండవ రాష్ట్రం ఏది అన్నప్పుడు ఒడిశా. ఒడిశాలో ఎంత శాతం ఇనుము నిల్వలు ఉన్నాయంటున్నాం? 21% ఇనుము నిల్వలు ఉన్నాయి. కాబట్టి భారతదేశంలో ఇనుప ధాతువు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏది అన్నప్పుడు జార్ఖండ్ అంటున్నాం. అట్లాగే ఇనుప ధాతువు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలలో రెండవది ఏది అన్నప్పుడు ఒడిశా అంటున్నాం. జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో ఎంత శాతం ఇనుప ధాతువు నిల్వలు ఉన్నాయంటున్నాం? 25% ఇనుప ధాతువు నిల్వలు ఉన్నాయి. అట్లాగే ఒడిశా రాష్ట్రంలో ఎంత శాతం ఇనుము నిల్వలు ఉన్నాయంటున్నాం? 21% ఇనుము నిల్వలు ఉన్నాయి. ఈ రకంగా జార్ఖండ్, ఒడిశా రాష్ట్రాలు ఇనుప ధాతువు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలలో ప్రథమ, ద్వితీయ స్థానాలను ఆక్రమిస్తున్నాయి అని పేర్కొనవచ్చును. అలాగే భారతదేశంలో మరి అతిపెద్ద ఇనుప ధాతువు ఉన్నటువంటి గని ఏది? ఇనుప ధాతువు ఉన్నటువంటి గని ఏదయ్యా అంటే బైలదిల్లా అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఏం చెప్తున్నా? వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏమిటయ్యా అంటే భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఇనుప ధాతువు ఉన్నటువంటి గని ఏది అంటే బైలదిల్లా. ఏది చెప్తున్నాం? బైలదిల్లా అని చెప్పేసి అంటున్నాం. బైలదిల్లా అనేటువంటిది మరి ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అన్నప్పుడు ఛత్తీస్గఢ్. బైలదిల్లా అనేటువంటి ఇనుప ధాతువు గని ఏ రాష్ట్రంలో ఉందంటున్నాం? ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్నటువంటి బైలదిల్లా అనేటువంటి ఇనుప గని భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇనుప ధాతువు గనులన్నింటిలోకెల్లా అతిపెద్ద ఇనుప ధాతువు గని అని చెప్పేసి అంటున్నాం.
ఇక ప్రపంచంలో కానీ భారతదేశంలో కానీ ఇనుప ధాతు అందులో ఉన్నటువంటి ఐరన్ శాతాన్ని బట్టి ఇనుమును ప్రధానంగా ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చును అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఇనుప ధాతువును కూడా ప్రధానంగా 4 రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాం. ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాం? 4 రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాం. దేనిని ఆధారంగా చేసుకుని అంటున్నాం? అందులో ఉన్నటువంటి ఐరన్ శాతాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఇనుప ధాతువును ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నారయ్యా అంటే 4 రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నాం. అందులో ఒకటి ఏమిటయ్యా అంటే మాగ్నాటైట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఒకటి ఏం చెప్తున్నాం? మాగ్నాటైట్. రెండవది హెమాటైట్. మూడవది లియోనైట్. నాలుగవది సిడారైట్. దేనిని ఆధారంగా చేసుకుని ఇనుప ధాతువును 4 రకాలుగా వర్గీకరించాం? అందులో ఉన్నటువంటి ఐరన్ శాతాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఇనుప ధాతువును 4 రకాలుగా వర్గీకరించడం జరుగుతుంది. అదేమంటున్నాం? ఒకటి మాగ్నాటైట్, రెండోది ఏమంటున్నాం? హెమాటైట్, మూడోది ఏమంటున్నాం? లియోనైట్, నాలుగోది ఏమంటున్నాం? సిడారైట్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఆ రకంగా ఇనుప ధాతువుని 4 రకాలుగా వర్గీకరించడం జరుగుతుంది. అది అందులో ఒకటి ఏమిటయ్యా అని చెప్పేసి అంటే మాగ్నాటైట్. ఇందులో మరి ఐరన్ శాతం ఎంత ఉంటుందయ్యా అంటే మాగ్నాటైట్లో 72 నుంచి 80% ఐరన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది. ఎంత ఉంటుంది మాగ్నాటైట్లో? 72 నుంచి 80% వరకు మాగ్నాటైట్లో ఐరన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. రెండవది హెమాటైట్లో ఎంత ఉంటుందయ్యా అంటే 60 నుంచి 70% ఉంటుంది. ఐరన్ శాతం హెమాటైట్లో ఎంత ఉంటుంది? 60 నుంచి 70% ఉంటుంది. లిమోనైట్లో ఎంత ఉంటుందయ్యా అంటే 40 నుంచి 60% ఉంటుంది. లియోనైట్లో ఐరన్ పర్సెంట్ ఎంత అంటే 40 నుంచి 60% అంటున్నాం. నాలుగోది సిడారైట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. సిడారైట్లో ఐరన్ పర్సెంట్ ఎంత ఉంటుందయ్యా అంటే బిలో 35% ఆర్ 40% బిలో ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. మాగ్నాటైట్లో ఐరన్ పర్సెంట్ ఎంత ఉంటుంది? 72 నుంచి 80 వరకు ఉంటుంది. హెమాటైట్లో ఐరన్ పర్సెంట్ ఎంత వరకు ఉంటుంది? 60 నుంచి 70 వరకు ఉంటుంది. లియోనైట్లో ఐరన్ పర్సెంట్ ఎంత వరకు ఉంటుంది? 40 నుంచి 60 వరకు ఉంటుంది. సిడారైట్లో ఐరన్ పర్సెంట్ ఎంత ఉంటుంది? 35% వరకు ఉంటుంది. ఈ రకంగా అందులో ఉన్నటువంటి ఐరన్ పర్సెంట్ను ఆధారంగా చేసుకుని ఇనుప ధాతువును 4 రకాలుగా వర్గీకరించడం జరుగుతుంది. మరి మాగ్నాటైట్ రకపు ఐరన్ ఓర్ ఎక్కువగా ఎక్కడ లభిస్తుంది? హెమాటైట్ రకానికి సంబంధించిన ఐరన్ ఓర్ ఎక్కువగా ఎక్కడ లభిస్తుంది? లియోనైట్ రకపు ఐరన్ ఓర్ ఎక్కువగా ఎక్కడ లభిస్తుంది? సిడారైట్ ఐరన్ ఓర్ ఎక్కువగా ఎక్కడ లభిస్తుంది అనేటటువంటి చూద్దాం. ఒకటి ఏమిటయ్యా అంటే మాగ్నాటైట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఈ మాగ్నాటైట్ రకానికి సంబంధించినటువంటి ఐరన్ ఓర్ ఎక్కువగా ఎక్కడ లభిస్తుందయ్యా అంటే ఒకటి కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా లభిస్తుంది. ఏ రాష్ట్రం అంటున్నాం? కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా లభిస్తుంది. 2 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా లభిస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా లభిస్తుంది. మూడవది రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా లభిస్తుంది. మాగ్నాటైట్ రకానికి సంబంధించినటువంటి ఐరన్ ఓర్ ఎక్కువగా ఏ ఏ రాష్ట్రాలలో లభిస్తుంది అన్నప్పుడు ఒకటి కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా లభిస్తుంది, 2 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా లభిస్తుంది, 3 రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా లభిస్తుంది. రెండోది ఏం చెప్తున్నాం? 2 హెమాటైట్ రకానికి సంబంధించినటువంటి ఐరన్ ఓర్.
హెమాటైట్ రకానికి సంబంధించినటువంటి ఐరన్ ఓర్ ఎక్కువగా ఎక్కడ లభిస్తుంది అంటే భారతదేశంలో ఎక్కువగా లభించేటటువంటి ఐరన్ ఓర్ అంతా కూడా హెమాటైట్ రకానికి సంబంధించినది. ఇది ఎక్కువగా ఎక్కడ లభిస్తుందయ్యా అంటే ఒకటి జార్ఖండ్, జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా లభించేటటువంటి ఇనుప ధాతువు ఏ రకానికి సంబంధించింది అంటున్నాం? హెమాటైట్ అంటున్నాం. రెండోది ఒడిశా, ఒడిశా రాష్ట్రంలో కూడా లభించేటటువంటి ఎక్కువ ఇనుప ధాతువు ఏ రకానికి సంబంధించింది అంటున్నాం? హెమాటైట్ అంటున్నాం. 3 ఛత్తీస్గఢ్, ఛత్తీస్గఢ్. 4 మధ్యప్రదేశ్, 5 కర్ణాటక, 6 గోవా, 7 ఆంధ్రప్రదేశ్, 8 హెమాటైట్ రకానికి సంబంధించినటువంటి ఐరన్ ఓర్ ఎక్కువగా ఏ రాష్ట్రాలలో లభిస్తుంది అన్నప్పుడు ఒకటి ఏం చెప్తున్నాం? జార్ఖండ్, 2 ఒడిశా, 3 ఛత్తీస్గఢ్, 4 మధ్యప్రదేశ్, 5 కర్ణాటక, 6 గోవా, 7 ఆంధ్రప్రదేశ్. దీని మీద జనరల్గా మనకి బిట్టు ఎలా వస్తుందయ్యా అని చెప్పేసానంటే భారతదేశంలో ఎక్కువగా ఏ రకానికి సంబంధించినటువంటి ఇనుప ధాతువు లభిస్తుంది అని చెప్పేసి అంటాడు. అప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం? హెమాటైట్ రకానికి సంబంధించినటువంటి ఐరన్ ఓర్ ఎక్కువగా లభిస్తుంది. హెమాటైట్ రకానికి సంబంధించినటువంటి ఐరన్ ఓర్లో ఐరన్ పర్సెంట్ ఎంత ఉంటుందన్నా అది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. 60 నుంచి 70% వరకు ఐరన్ ఓర్ ఉంటుంది, ఐరన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అంటున్నాం. అది ఆ రకంగా హెమాటైట్ రకానికి సంబంధించినటువంటి ఐరన్ ఓర్ అనేటువంటిది భారతదేశంలో ఎక్కువగా లభిస్తుంది. లియోనైట్ రకానికి సంబంధించినటువంటి ఐరన్ ఓర్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఈ లియోనైట్ సంబంధించినటువంటి ఐరన్ ఓర్లో ఐరన్ పర్సెంట్ ఎంత ఉంటుందన్నాం? 40 to 60% ఉంటుందంటున్నాం. మరి ఈ లియోనైట్కి సంబంధించినటువంటి ఐరన్ ధాతు ఐరన్ ఓర్ నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఏ రాష్ట్రాలలో ఏ ప్రాంతాలలో ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఒకటి పశ్చిమ బెంగాల్లోని రాణిగంజ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. రాణిగంజ్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉందంటున్నాం? పశ్చిమ బెంగాల్. రెండోది గార్వాల్, ఉత్తరాఖండ్. గార్వాల్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది? ఉత్తరాఖండ్. ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి గార్వాల్ ప్రాంతంలోను, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రాణిగంజ్ ప్రాంతంలోను, అట్లాగే ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి మిడ్నాపూర్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉందంటున్నాం? ఉత్తరప్రదేశ్. మిడ్నాపూర్ ఉత్తరప్రదేశ్ అంటున్నాం. నెక్స్ట్ 4వది కాంగ్రా వ్యాలీ, కాంగ్రా ప్రాంతం ఆర్ కాంగ్రా వ్యాలీ. కాంగ్రా వ్యాలీ ఏ ప్రాంతంలో ఉంది? కులు కాంగ్రా, హిమాచల్ ప్రదేశ్. అది
లియోనైట్ రకానికి సంబంధించినటువంటి ఐరన్ ఓర్ ఎక్కువగా ఏ ఏ ప్రాంతాలలో ఉంది అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు, ఒకటి పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని రాణిగంజ్ ప్రాంతంలోను, 2 ఉత్తరాఖండ్లోని గార్వాల్ ప్రాంతంలోను, 3 ఉత్తరప్రదేశ్లోని మిడ్నాపూర్ ప్రాంతంలోను, హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని కాంగ్రా వ్యాలీ ప్రాంతంలో లియోనైట్కి సంబంధించినటువంటి ఐరన్ ఓర్ నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అది కాబట్టి ఇది భారతదేశంలో తక్కువగా లభించేటటువంటి ఐరన్ ఓర్కు సంబంధించినటువంటిదిగా చెప్పుకోవచ్చును అనమాట. నెక్స్ట్ 4వది ఏం చెప్తున్నాం? సిడారైట్. సిడారైట్ రకానికి సంబంధించినటువంటి ఐరన్ ఓర్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. 4 ఏం చెప్తున్నాం? సిడారైట్. ఇందులో ఐరన్ ఓర్ అనేటువంటిది ఈ సిడారైట్ అంటున్నాం. ఇందులో ఐరన్ పర్సెంట్ ఎంత ఉంటుందయ్యా అంటే బిలో 35% ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది చాలా తక్కువ రకానికి సంబంధించినటువంటి ఇనుప ధాతువు నిక్షేపంగా చెప్పచ్చు. భారతదేశంలో ఎక్కువ ఇనుప ధాతువు నిక్షేపం ఏదయ్యా అని చెప్పేసానంటే మాగ్నాటైట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అది అట్లాగే తక్కువ ఇనుప ధాతువు నిక్షేపం ఏదయ్యా అంటే సిడారైట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. మరి ఈ సిడారైట్ రకానికి సంబంధించినటువంటి ఇనుము ఎక్కువగా ఎక్కడ లభిస్తుందయ్యా అని చెప్పేసినంటే ఈ రకానికి సంబంధించినటువంటిది ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోను, ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో సిడారైట్కు సంబంధించినటువంటి ఇనుప ధాతువు నిక్షేపాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి సిడారైట్ రకానికి సంబంధించిన ఇనుప ధాతువు నిక్షేపాలు ఏ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయంటున్నాం? ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి, ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి, కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ రకంగా ఇనుప ధాతువుని అందులో ఉన్నటువంటి ఐరన్ పర్సెంట్ని ఆధారంగా చేసుకుని 4 రకాలుగా వర్గీకరించడం జరుగుతుంది. ఇక ఇనుమును ప్రధానంగా దేనికి ఉపయోగిస్తారంటున్నాం? అన్ని రకాలైనటువంటి మౌలిక పరిశ్రమల్లో కూడా ప్రధానంగా ఉపయోగించేటటువంటి ఖనిజం ఏమిటాయి అంటే ఇనుప ధాతువు అంటున్నాం. అనేక రకాలైనటువంటి ఇనుప పనిముట్ల తయారీలో కానీ, ఆయుధాల తయారీలో కానీ, మరి అట్లాగే పరికరాల తయారీలో కూడా ఇనుమును మనం ఇరువిగా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అది కాబట్టి ఆ రకంగా ఇనుప ధాతువు అనేటువంటిది ప్రధానమైనది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇక భారతదేశంలో ఎక్కువగా ఇనుప ఖనిజ నిల్వలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు, భారతదేశంలో ఎక్కువగా ఇనుప ఖనిజ నిల్వలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఏమిటయ్యా అంటే ఒకటి ఏం చెప్తున్నాం? ఒడిశా అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఈ ఒడిశా రాష్ట్రంలో ఏ ఏ ప్రాంతాలలో ఉన్నాయి ఇనుప ఖనిజ నిల్వలు అని చెప్పేసినంటే ఒకటి కియోంఝర్, ఒడిశాలోని కియోంఝర్, తాల్చేర్, మయూరభంజ్, సుందర్గర్, గురు మహాసాని, బాదంపహర్, భారతదేశంలో ఇనుప ఖనిజ నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలలో ఒక రాష్ట్రం ఏమిటయ్యా అంటే ఒడిశా అంటున్నాం. ఈ ఒడిశాలోని ఏ ఏ ప్రాంతాలలో ఇనుప ఖనిజ నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అన్నప్పుడు ఒకటి కియోంఝర్, 2 తాల్చేర్,
3 మయూరభంజ్, 4 సుందర్గర్, 5 గురుమహాసాని, 6 బాదంపహర్ అనేటువంటి ప్రాంతాలలో ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి? ఒడిశాలో ఉన్నాయి. 2 జార్ఖండ్. భారతదేశంలో ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలలో రెండవ రాష్ట్రంగా ఏ రాష్ట్రాన్ని చెప్తున్నాం? జార్ఖండ్. జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో ఏ ఏ ప్రాంతాలలో ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటే 1 సింగ్బమ్, 2 నవముండి, 3 గుపా ప్రాంతాలలో జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఏమిటి అన్నప్పుడు 1 సింగభం, 2వది నవముండి, 3 గుపా ప్రాంతాలలో ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ 3వది ఏమిటాయి అంటే ఛత్తీస్గఢ్. ఛత్తీస్గఢ్లో ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఏ ప్రాంతాలలో ఉన్నాయి అన్నప్పుడు భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఇనుప ధాతు గనిగా దేన్ని పేర్కొన్నాం? బైలదిల్లా అన్నాం. బైలదిల్లా ఏ రాష్ట్రంలో ఉందన్నాం? ఛత్తీస్గఢ్. బైలదిల్లా. 2 దల్లి, 3 రాజ్హర్, 4 దుర్గ్. ఛత్తీస్గఢ్లో ఎక్కువగా మనకి ఇనుప ధాతు నిల్వలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు. ఒకటి ఏం చెప్తున్నాం? బైలదిల్లా అంటున్నాం, 2 దల్లి అంటున్నాం, 3 రాజ్హర్ అంటున్నాం, 4 దుర్గ్ అంటున్నాం. ఈ ప్రాంతాలలో ఛత్తీస్గఢ్లో మనకి ఎక్కువగా ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఇంకా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలలో 5వ రాష్ట్రం ఏదయ్యా అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఏ ఏ ప్రాంతాలలో లభిస్తున్నాయి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు 1 ఓబులాపురం, ఓబులాపురం ఏ జిల్లాలో ఉన్నాయా అంటే వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో ఉందని చెప్పేసి అంటున్నాం. 1 ఓబులాపురం అంటున్నాం. ఓబులాపురం ఏ జిల్లాలో ఉంది? ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో ఉంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. 2 కర్నూలు ప్రాంతం, కర్నూల్. 3 అనంతపురం, 4 నెల్లూరు, 5 కృష్ణా. కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇనుప ధాతు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి జిల్లాలు ఏమిటయ్యా అంటే 1 ఓబులాపురం వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా, 2 కర్నూలు ప్రాంతం, అనంతపూర్ ప్రాంతం, నెల్లూరు ప్రాంతం, కృష్ణా జిల్లాలలో ఎక్కువగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇనుప ధాతు నిల్వలు అధికంగా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఇనుప ధాతు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు. తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఇనుప ధాతు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి జిల్లాలు ఏమిటయ్యా అంటే పాత జిల్లాలుగా చెప్పవచ్చు వీటిని. ఖమ్మం జిల్లాలోను, అలాగే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోను, కరీంనగర్,
వరంగల్. అది తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఉన్నటువంటి జిల్లాలు లేదా ప్రాంతాలు ఏమిటయ్యా అంటే ఖమ్మం, ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్ ప్రాంతాలలో ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ పశ్చిమ బెంగాల్, వెస్ట్ బెంగాల్. పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రాంతంలో ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు. ఒకటి వీర్భం, 2 భురుద్వాన్, 3 పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఏమిటయ్యా అంటే 1 వీర్భం, 2 భురుద్వాన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. నెక్స్ట్ కర్ణాటక. కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు. 1 కుద్రేముఖ్, 1 కుద్రేముఖ్ ప్రాంతం అంటున్నాం. 2 కెమ్మనగండి, 3 బళ్ళారి, 4 చిత్రదుర్గ్, 5 తుమ్కూర్, 6 చిక్మంగళూరు, 7 షిమోగా, 8 కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు. ఒకటి ఏం చెప్తున్నాం, కుద్రేముఖ్ ప్రాంతం, 2 కెమ్మనగండి, 3 బళ్ళారి, 4 చిత్రదుర్గ్, చిక్మంగళూరు, షిమోగా, తుమ్కూరు ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అంటున్నాం. కాబట్టి ఈ ప్రాంతాలన్నింటిలో కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కూడా ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మహారాష్ట్ర. మహారాష్ట్రలో ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు. మహారాష్ట్రలో ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటిది 1 కొల్లాపూర్, 2 చంద్రపూర్, 3 రత్నగిరి, 4 బండారా, 5 సూరజ్గర్. మహారాష్ట్రలో ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా లభించేటటువంటి ప్రాంతాలు ఏమంటున్నాం, కొల్లాపూర్, 2వది చంద్రాపూర్, 3 రత్నగిరి, 4 బండారా, 5 సూరజ్గర్. ఈ ప్రాంతాలలో మహారాష్ట్రలో ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా లభిస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ తమిళనాడు. తమిళనాడులో ఇనుప ధాతు నిక్షేపం ఎక్కువగా లభించేటటువంటి ప్రాంతం ఏదయ్యా అంటే సేలం. తమిళనాడు ప్రాంతంలో ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం సేలం. నెక్స్ట్ కేరళ. కేరళలో ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఏదయ్యా అంటే కోజికోడ్. కేరళలో ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఏదంటున్నాం,
కోజికోడ్ అంటున్నాం. నెక్స్ట్ గోవా. గోవాలో ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం. సతారి. సాహ్క్వాలిన్. బిచోలిం అండ్ పాండా జిల్లాలు. కాబట్టి గోవాలో ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఏమిటాయి అంటే సతారి, సాహాక్వాలిన్, బిచోలిం, పాండా ప్రాంతాలు ఆరు పాండా జిల్లాలు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఈ ప్రాంతాలలో భారతదేశంలో మనకి ఎక్కువగా ఇనుప ధాతు నిక్షేపాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి భారతదేశంలో ఇనుము ధాతు అనేటువంటిది ఎక్కువగా లభిస్తుంది అంటున్నాం. మిగులుగా ఉన్నటువంటి ఖనిజం అంటున్నాం. భారతదేశం నుంచి ఎక్కువగా జపాన్ దేశానికి ఎగుమతి చేస్తున్నాం అంటున్నాం. జపాన్ దేశానికి ఎక్కువగా ఏ ఓడరేవు నుంచి ఎగుమతి చేస్తున్నారయ్యా అంటే విశాఖపట్నం ఓడరేవు నుంచి ఎగుమతి చేస్తున్నాం అంటున్నాం. అన్ని పరిశ్రమల్లో కూడా మౌలికంగా ఉపయోగించేటటువంటి ముడి పదార్థం లేదా ముడి ఖనిజం ఏదయ్యా అని చెప్పేసినంటే ఇనుప ధాతువు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. కాబట్టి ఆ రకంగా ఇనుముకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఉన్నది. కాబట్టి మనకి హిస్టరీలో కూడా నాగరికతల్లో చూసుకున్నప్పుడు సింధు నాగరికత ప్రజలకు తెలియనటువంటి లోహం ఏదయ్యా అంటే ఇనుముగా చెప్పుకోవచ్చు. ఆర్యులకు తెలిసినటువంటి లోహం ఏదయ్యా అంటే ఇనుముగా చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆర్యులు ఇనుమును ఉపయోగించి ఆధునాతనమైనటువంటి పనిముట్లను తయారు చేసి అటు మిగులు వ్యవసాయోత్పత్తులను సాధించటం మాత్రమే కాకుండా సింధు ప్రజలను ఓడించడానికి కావలసినటువంటి ఆయుధాలను కూడా తయారు చేశారు అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ రకంగా అత్యంత ప్రధానమైనటువంటిది, విలువైనటువంటిది, మౌలికమైనటువంటిది, ప్రధానమైనటువంటి ఖనిజం ఏదయ్యా అంటే ఇనుప ఖనిజం అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఈ ఇనుప ఖనిజం అనేటువంటిది భారతదేశంలో విరివిగా లభిస్తుంది అని చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. అది ఇక నెక్స్ట్ మరో ముఖ్యమైనటువంటి ఖనిజం ఏదయ్యా అంటే మాంగనీస్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇనుము ఉక్కు పరిశ్రమల్లో విరివిగా ఉపయోగించేటటువంటి ఖనిజాలలో ఒకటి ఇనుము, రెండవది మాంగనీస్గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. రెండవది ఏం చెప్తున్నాం? మాంగనీస్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. మాంగనీస్ ఎక్కువగా ఏ శిలల్లో లభిస్తుంది అంటాడు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనమాట. మాంగనీస్ ఎక్కువగా ఏ శిలల్లో లభిస్తుంది అయ్యా అంటే దార్వార శిలల్లో లభిస్తుంది. మాంగనీస్ ఎక్కువగా ఏ శిలల్లో లభిస్తుంది అంటున్నాం? దార్వార శిలల్లో లభిస్తుంది. అది ఇక మాంగనీస్ ఎక్కువగా ఏ ధాతువుల నుండి లభిస్తుంది అని చెప్పేసి అంటాడు. మాంగనీస్ ఎక్కువగా ఏ ధాతువుల నుండి లభిస్తుందయ్యా అంటే ఒకటి పెరోలూసైట్. ఏ ధాతువుల నుండి లభిస్తుంది అన్నప్పుడు ఒకటి ఏం చెప్తున్నాం? పెరోలిసైట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. రెండోది బ్రాకైట్. మూడోది సైరోమిలాన్. సైరోమిలాన్ వంటి ధాతువుల నుండి లభిస్తుంది అంటున్నాం. మాంగనీస్ ప్రధానంగా ఏ శిలల్లో లభిస్తుంది అన్నప్పుడు దార్వార శిలల్లో లభిస్తుంది. అట్లాగే మాంగనీసు ప్రధానంగా ఏ ధాతువుల నుండి లభిస్తుంది అన్నప్పుడు ఒకటి పెరోలూసైట్ అనేటువంటి ధాతువు నుండి లభిస్తుంది, బ్రాకైట్ అనేటువంటి ధాతువు నుండి లభిస్తుంది, సైరోమిలాన్ అనేటువంటి ధాతువుల నుండి లభిస్తుంది. ఇక మాంగనీస్ను ప్రధానంగా దేనికి ఉపయోగిస్తారు? మాంగనీసు వలన మనకు ఉపయోగపడేటటువంటి ప్రధాన ఉపయోగాలు ఏమిటయా అని చెప్పేసానంటే మాంగనీస్ని ఎక్కువగా ఒకటి ఇనుము ఉక్కు పరిశ్రమలో ఉపయోగిస్తాం. ఇనుము ఉక్కు పరిశ్రమలో ఉపయోగిస్తాం. మాంగనీసు వలన ఉపయోగాలు ఏమిటి అన్నప్పుడు ఎక్కువగా ఏ పరిశ్రమలో ఉపయోగించటం జరుగుతుంది? ఇనుము ఉక్కు పరిశ్రమల్లో ఉపయోగిస్తాం. ఇనుము ఉక్కు పరిశ్రమల్లో మిశ్రమ ధాతువు అంటే ధాతువు యొక్క పైపోతగా కూడా మాంగనీసును
ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. అట్లాగే రెండోది రసాయనాల పరిశ్రమలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తాం. ఏ పరిశ్రమల్లో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారై అంటే ఇనుము ఉక్కు పరిశ్రమలో ఎక్కువగా ఉపయోగించటం జరుగుతుంది. రెండోది ఏమిటయ్యా అంటే రసాయనాల పరిశ్రమలో ఎక్కువగా ఉపయోగించటం జరుగుతుంది. మూడోది బ్లీచింగ్ పౌడర్ తయారీలో కూడా మాంగనీస్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. దేనికి ఉపయోగిస్తాం? బ్లీచింగ్ పౌడర్ తయారీలోనూ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తాం. అలాగే ఎనామిల్ తయారీలోనూ ఎక్కువగా ఉపయోగించటం జరుగుతుంది. నల్ల ఎనామిల్ తయారీలోనూ ఎక్కువగా ఉపయోగించటం జరుగుతుంది. అట్లాగే ఎలక్ట్రికల్ పరిశ్రమలోనూ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. గాజు పరిశ్రమలోనూ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. నెక్స్ట్ తోళ్లను శుద్ధి చేయడంలోనూ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. అట్లాగే లోహ పరిశ్రమల్లోనూ ఎక్కువగా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మాంగనీస్ని ఎక్కువగా ఏ ఏ పరిశ్రమల్లో ఉపయోగిస్తారు అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మాంగనీస్ యొక్క ఉపయోగాలు ఏమిటి అన్నప్పుడు మాంగనీస్ని ఎక్కువగా ఏ పరిశ్రమలో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది? ఒకటి ఇనుము ఉక్కు పరిశ్రమలో ఉపయోగిస్తాం. రెండవది ఏ పరిశ్రమలో ఉపయోగిస్తాం? రసాయనాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. అలాగే బ్లీచింగ్ పౌడర్ తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. నల్ల ఎనామిల్ తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. ఎలక్ట్రికల్ పరిశ్రమల్లో ఉపయోగిస్తారు. గాజు పరిశ్రమలో ఉపయోగిస్తారు. తోళ్లను లోహాలను శుద్ధి చేయడంలో కూడా మాంగనీస్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. కాబట్టి మాంగనీస్ వలన ప్రధానమైనటువంటి ఉపయోగాలు ఇవి. ఇక ప్రపంచంలో మాంగనీస్ ఉత్పత్తిలో మొదటి 5 స్థానాలలో ఉన్నటువంటి దేశాలేవి? ప్రపంచంలో మాంగనీస్ని ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తున్నటువంటి దేశాలు. ప్రపంచంలో మాంగనీస్ను ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తున్న దేశాలు. ఒకటి దక్షిణాఫ్రికా, రెండు చైనా, మూడు ఆస్ట్రేలియా, నాలుగు గాబన్, 5 బ్రెజిల్, 6 భారతదేశం. కాబట్టి ప్రపంచంలో మాంగనీస్ని ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తున్నటువంటి దేశాలలో 6వ స్థానంలో ఉన్నటువంటి దేశం ఏదయ్యా అంటే భారతదేశం. మరి భారతదేశం కన్నా మాంగనీస్ని ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తున్నటువంటి దేశాలలో ముందున్నటువంటి దేశాలు ఏమిటయ్యా అంటే ఒకటి దక్షిణాఫ్రికా అని చెప్పేసి అంటున్నాం, రెండవది చైనా అని చెప్పేసి అంటున్నాం, 3 ఆస్ట్రేలియా అంటున్నాం, 4 గాబన్ అంటున్నాం, 5 బ్రెజిల్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం, 6వది భారతదేశం. ఈ రకంగా మాంగనీసును ప్రపంచంలో ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తున్నటువంటి దేశాలుగా ఈ దేశాలను పేర్కొనవచ్చును. మరి భారతదేశంలో మాంగనీసును ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తున్నటువంటి ప్రాంతాలు ఏమిటి? మనం ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నటువంటివి ఉత్పత్తిలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి దేశాలుగా చెప్పవచ్చు. అవి ఉత్పత్తిలో వరుసగా చెప్పుకొచ్చాం. అట్లాగే ప్రపంచంలో
మాంగనీస్ నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి దేశం ఏది అని చెప్పేసి అంటాడు. ప్రపంచంలో మాంగనీస్ నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి దేశం ఏదయ్యా అంటే, నిల్వలు పరంగా చెప్పాలి అంటే జింబాబ్వే. ప్రపంచంలో మాంగనీస్ నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి దేశం లేదా మాంగనీస్ నిల్వల్లో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్న దేశం ఏది అన్నప్పుడు జింబాబ్వే అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అది మాంగనీస్ నిల్వల్లో మన దేశం ఏ స్థానంలో ఉంది అన్నప్పుడు నిల్వల్లో మొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటిది జింబాబ్వే, నిల్వల్లో రెండవ స్థానంలో ఉన్నటువంటిది భారతదేశం. కానీ భారతదేశం మాంగనీస్ ఉత్పత్తిలో ఏ స్థానంలో ఉందయ్యా అంటే, ఉత్పత్తిలో అయితే 6వ స్థానంలో ఉంది, నిల్వల్లో అయితే 2వ స్థానంలో ఉన్నది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. మాంగనీసు నిల్వల్లో భారతదేశంలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు ఏమిటి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు, నిల్వల పరంగా చెప్పేటప్పుడు ఒడిశా, మహారాష్ట్రలు ప్రథమ ద్వితీయ స్థానాలలో ఉన్నాయి. భారతదేశంలో మాంగనీసు నిల్వలను అధికంగా కలిగి ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు ఏవిటి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు, 1 ఒడిశా, 2 మహారాష్ట్ర. మరి భారతదేశంలో మాంగనీసుని ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తున్న రాష్ట్రం ఏది అంటే, ఉత్పత్తిలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉత్పత్తిలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏది అన్నప్పుడు, ఉత్పత్తిలో అయితే మధ్యప్రదేశ్. మాంగనీసు ఉత్పత్తిలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం, ఉత్పత్తి పరంగా చెప్పేటప్పుడు మధ్యప్రదేశ్, నిల్వలు పరంగా చెప్పేటప్పుడు ఒడిశా, మహారాష్ట్ర. నిల్వలు అత్యధిక మాంగనీసు నిల్వలు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు 1 ఒడిశా, 2 మహారాష్ట్ర. కానీ మాంగనీసును అధికంగా ఉత్పత్తి చేస్తున్నటువంటి రాష్ట్రంలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏదయ్యా అంటే మధ్యప్రదేశ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇక భారతదేశంలో అతి పురాతనమైనటువంటి ప్రాచీనమైనటువంటి మాంగనీసు గని ఏది? భారతదేశంలో ప్రాచీనమైనటువంటి ప్రాచీనమైన మాంగనీసు గని. మాంగనీసు గని ఏది అన్నప్పుడు శ్రీకాకుళం. శ్రీకాకుళంలో మాంగనీసును మొట్టమొదటిసారిగా ఎప్పుడు వెలికి తీశారయ్యా అంటే 1892. అది భారతదేశంలో ప్రాచీనమైనటువంటి మాంగనీసు గని ఏదంటున్నాం? శ్రీకాకుళం అని చెప్పేసి అంటున్నాం. మాంగనీసు నిల్వలు ఎక్కువగా ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయంటున్నాం? ఒడిశా, కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉన్నాయంటున్నాం. మాంగనీసు ఉత్పత్తిలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏదయ్యా అంటే మధ్యప్రదేశ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇక భారతదేశంలో మాంగనీసు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు. భారతదేశంలో మాంగనీసు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలు. ఒకటి ఒడిశా. ఒడిశాలో మాంగనీసు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలు 1 కియోంఝర్, 2 కలహండి, 3 కోరాపుట్, 4 మయూరభంజ్, 5 సుందర్గర్, 6 మహేంద్రగిరి, 7
భారతదేశంలో మాంగనీసు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో ఒకటి ఏం చెప్తున్నాం, ఒడిశా అంటున్నాం. ఒడిశాలో మాంగనీసు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఏమిటి అన్నప్పుడు ఒకటి కియోంఝర్, రెండోది కలహండి, 3 కోరాపుట్, 4 మయూరభంజ్, 5 సుందర్గర్, 6 మహేంద్రగిరి. ఈ ప్రాంతాలలో ఒడిశాలోని మాంగనీసు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు. రెండు కర్ణాటక. భారతదేశంలో మాంగనీసు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలలో రెండవది కర్ణాటక. కర్ణాటక ప్రాంతంలోని మాంగనీసు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఒకటి చిత్రదుర్గ్, 2 తుమ్కూర్, 3 షిమోగా, 4 చిక్మంగళూరు, 5 బెల్గాం, బళ్ళారి, ధార్వాడ్. కర్ణాటక రాష్ట్రంలో మాంగనీసు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఒకటి ఏం చెప్తున్నాం, ఒకటి చిత్రదుర్గ్, 2 తుమ్కూర్, 3 షిమోగా, 4 చిక్మంగళూరు, 5 బెల్గాం, 6 బళ్ళారి, 7 ధార్వాడ్. ఈ ప్రాంతాలలో కర్ణాటకలో మాంగనీసు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు. నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాంగనీసు నిల్వలు అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాలు ఒకటి శ్రీకాకుళం, 2 విజయనగరం, 3 విశాఖపట్నం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాంగనీసు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలలో ఏ ఏ ప్రాంతాలు వస్తున్నాయి అంటున్నాం, ఒకటి శ్రీకాకుళం, 2 విజయనగరం, 3 విశాఖపట్నం. ఈ ప్రాంతాలలో మాంగనీసు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మధ్యప్రదేశ్. ప్రస్తుతం మాంగనీసు ఉత్పత్తిలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంగా ఏ రాష్ట్రాన్ని చెప్పాం, మధ్యప్రదేశ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాంగనీసు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఒకటి బాలాఘాట్, 2 చిద్వారా, 3 సియోరి, జబల్పూర్, జాబువా. మధ్యప్రదేశ్లోని బాలాఘాట్, చిద్వారా, షియోరి, జబల్పూర్, జాబువా ఈ ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా మనకి మాంగనీసు నిల్వలు ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మహారాష్ట్ర. మహారాష్ట్రలో మాంగనీసు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఒకటి నాగపూర్ లేదా నాగ్పూర్, 2 బండారా, 3 రత్నగిరి. ఈ ప్రాంతంలో మనకి మహారాష్ట్రలో మాంగనీసు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ రాజస్థాన్.
రాజస్థాన్లో ఎక్కువగా బానేశ్వర్, రెండు ఉదయపూర్, ఇక్కడ మనకి ఎక్కువగా మాంగనీసు నిల్వలు ఉన్నాయి. రాజస్థాన్లో మాంగనీసు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలు బానేశ్వర్, ఉదయపూర్. నెక్స్ట్ గోవా. గోవా ప్రాంతంలో మాంగనీసు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు: ఒకటి పేర్నేమ్, రెండు బార్నర్. ఇవి ఎక్కువగా మనకి మాంగనీసు నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలుగా పేర్కొనవచ్చు. ఈ రకంగా మాంగనీసు నిల్వలు భారతదేశంలో ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మాంగనీసు కూడా మనకి మిగులుగా ఉన్నటువంటి ఖనిజాలలో ఒక ఖనిజంగా పేర్కొనవచ్చును. కాబట్టి మాంగనీసు నిల్వలు కూడా భారతదేశంలో ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మనకి మౌలిక పరిశ్రమంగా పేర్కొంటున్నటువంటి పరిశ్రమ అయినటువంటి ఇనుము ఉక్కు పరిశ్రమలో విరివిగా ఉపయోగించేటటువంటి ఖనిజంలో ఒకటి ఇనుప ధాతు అయితే రెండోది మాంగనీస్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అది నెక్స్ట్ ఖనిజం ఏమిటాయి అంటే క్రోమైట్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఖనిజం ఏమిటాయి అంటే క్రోమైట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. క్రోమైట్ అనేటువంటి ఖనిజం కూడా భూపటలంలో ఏ రూపంలో లభిస్తుంది అంటే ఆక్సైడుల రూపంలో లభిస్తుంది. క్రోమైట్ అనేటువంటిది భూపటలంలో ఏ రూపంలో లభిస్తుంది అంటున్నాం? ఆక్సైడ్ రూపంలో లభించేటటువంటి ఖనిజం ఏమిటయ్యా అంటే క్రోమైట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. క్రోమైట్ ఏ రూపంలో లభిస్తుంది అంటున్నాం? ఆక్సైడుల రూపంలో లభిస్తుంది. ఇక క్రోమైట్ని ప్రధానంగా దేనికి ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు స్టెయిన్లెస్ స్టీలు తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించేటటువంటి ఖనిజం ఏది అంటే క్రోమైట్. ఎక్కువగా దేనికి ఉపయోగిస్తారంటున్నాం? స్టెయిన్లెస్ స్టీలు తయారీలో. స్టెయిన్లెస్ స్టీలు తయారీలో విరివిగా ఉపయోగించేటటువంటి ఖనిజం లేదా ప్రధానంగా ఉపయోగించేటటువంటి ఖనిజం ఏది అన్నప్పుడు క్రోమైట్. అది స్టెయిన్లెస్ స్టీలు తయారీలో విరివిగా ఉపయోగించేటటువంటి ఖనిజం ఏదయ్యా అంటే క్రోమైట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇక భారతదేశంలో క్రోమైట్ నిల్వలు ఎక్కువగా ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు నిల్వలు పరంగా క్రోమైట్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏదయ్యా అంటే ఒకటి ఒడిశా. క్రోమైట్ నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం. ఒకటి ఏం చెప్తున్నాం? ఒడిశా అని చెప్పేసి అంటున్నాం. రెండోది కర్ణాటక. క్రోమైట్ నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలలో మొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఒడిశా అంటున్నాం. రెండోది కర్ణాటక అని చెప్పేసి అంటున్నాం. మూడోది జార్ఖండ్. మూడు జార్ఖండ్, నాలుగు మహారాష్ట్ర. క్రోమైట్ నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు ఏ రాష్ట్రాలు అంటున్నాం? ఒకటి ఒడిశా అంటున్నాం, రెండు కర్ణాటక అంటున్నాం, మూడు జార్ఖండ్ అంటున్నాం, నాలుగు మహారాష్ట్రలో భారతదేశంలో క్రోమైట్ నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ భారతదేశంలో లభించేటటువంటి క్రోమైట్ని ఎక్కువగా దిగుమతి చేసుకుంటున్నటువంటి దేశాలేవి? భారతదేశంలో లభించేటటువంటి క్రోమైట్ను ఎక్కువగా దిగుమతి చేసుకుంటున్న దేశాలు. మన దేశంలో లభించేటటువంటి క్రోమైట్ని దిగుమతి చేసుకుంటున్న దేశాలు ఏమిటయ్యా అంటే లేదా భారతదేశం ఏ దేశాలకు క్రోమైట్ని ఎక్కువగా ఎగుమతి చేస్తుంది అని చెప్పేసినంటే దిగుమతి చేసుకుంటున్న దేశాలు. ఒకటి జపాన్, రెండు ఆస్ట్రేలియా. భారతదేశంలో ఎక్కువగా క్రోమైట్ లభిస్తుందంటున్నాం. ఈ భారతదేశంలో లభించేటటువంటి క్రోమైట్ని ఎక్కువగా ఏ దేశాలు దిగుమతి చేసుకుంటున్నాయా అని చెప్పేసినంటే
ఒకటి జపాన్ అంటున్నాం, రెండు ఆస్ట్రేలియా అంటున్నాం. లేదా భారతదేశంలో లభించేటటువంటి క్రోమైట్ని భారతదేశం ఎక్కువగా ఏ దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు కూడా ఒకటి జపాన్ అంటున్నాం, రెండు ఆస్ట్రేలియా అంటున్నాం. అది ఇక మన దేశంలో ముఖ్యంగా క్రోమైట్ లభించేటటువంటి ప్రాంతాలు లేదా క్రోమైట్ గనులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఒకటి ఒడిశా, క్రోమైట్ గనులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఒకటి ఒడిశా అంటున్నాం. ఒడిశాలో ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి అంటే ఒకటి కియోంఝర్, ఒడిశాలో క్రోమైట్ గనులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఒకటి కియోంఝర్, రెండవది కటక్, మూడు కలహండి, నాలుగు కోరాపుట్. ఒడిశాలో మనకి క్రోమైట్ నిల్వలు ఉన్నటువంటి లేదా క్రోమైట్ గనులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఒకటి ఏం చెప్తున్నాం, కియోంఝర్ అంటున్నాం, రెండు కటక్ అంటున్నాం, మూడు కలహండి అంటున్నాం, నాలుగు కోరాపుట్ అంటున్నాం. ఈ ప్రాంతాలలో మనకి ఒడిశాలో క్రోమైట్ గనులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ రెండు కర్ణాటక, కర్ణాటకలో క్రోమైట్ గనులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు. కర్ణాటకలో క్రోమైట్ గనులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఒకటి చిత్రదుర్గ్, ఒకటి చిత్రదుర్గ్, రెండు తుమ్కూర్, మూడు హసన్. కర్ణాటక ప్రాంతంలో క్రోమైట్ గనులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఒకటి ఏం చెప్తున్నాం, చిత్రదుర్గ్, రెండవది తుమ్కూర్, మూడు హసన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో క్రోమైట్ నిల్వలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో క్రోమైట్ నిల్వలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఒకే ఒక ప్రాంతం, అదేమిటయ్యా అంటే కృష్ణా జిల్లాలోని కొండపల్లి ప్రాంతం. కృష్ణా జిల్లాలోని కొండపల్లి ప్రాంతంలో క్రోమైట్ నిల్వలు ఆంధ్రప్రదేశంలో ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అది ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కృష్ణా జిల్లాలోని కొండపల్లి ప్రాంతంలో క్రోమైట్ నిల్వలు ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మహారాష్ట్ర, మహారాష్ట్రలో క్రోమైట్ నిల్వలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఒకటి బండారా, రెండు రత్నగిరి. మహారాష్ట్రలో క్రోమైట్ నిల్వలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఒకటి బండారా అంటున్నాం, రెండు రత్నగిరి అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఈ రకంగా భారతదేశంలో క్రోమైట్ నిల్వలు ఉన్నాయంటున్నాం. క్రోమైట్ని ఎక్కువగా దేనికి ఉపయోగిస్తారంటున్నాం, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ తయారీలో విరివిగా ఉపయోగించేటటువంటిది ఏమిటయ్యా అంటే క్రోమైట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అట్లాగే లోహశుద్ధికి కూడా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ తయారీతో పాటుగా లోహశుద్ధికి కూడా ఎక్కువగా ఉపయోగించేటటువంటి ఖనిజం ఏదయ్యా అంటే లోహశుద్ధికి కూడా ఎక్కువగా ఉపయోగించేటటువంటి ఖనిజం క్రోమైట్ అంటున్నాం.
అట్లాగే రిఫ్రాక్టరీ పరిశ్రమల్లో కూడా ఎరువుగా ఉపయోగించేటటువంటి ఖనిజం ఏదయ్యా అంటే క్రోమైట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఈ రకంగా క్రోమైట్ను విరివిగా ఉపయోగించటం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అంటాం. అది నెక్స్ట్ ఖనిజం ఏమిటయ్యా అంటే టంగస్టన్. టంగస్టన్ మీద ఎక్కువగా మనకు వచ్చేటటువంటి బిట్ ఏమిటయ్యా అంటే విద్యుత్ బల్బులో ఫిలమెంట్గా దేనిని ఉపయోగిస్తారు అంటాడు. విద్యుత్ బల్బులో ఫిలమెంట్గా దేనిని ఉపయోగిస్తారు అన్నప్పుడు టంగస్టన్ను ఉపయోగిస్తారు. కాబట్టి విద్యుత్ ఎలక్ట్రానిక్ పరిశ్రమలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఖనిజం ఏమిటయ్యా అంటే విద్యుత్ ఎలక్ట్రానిక్ పరిశ్రమలో ఉపయోగించేటటువంటి ఖనిజాలలో ముఖ్యమైనది టంగస్టన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇప్పుడు ఈ టంగస్టన్ ఎక్కువగా భారతదేశంలో ఏ ఖనిజం నుండి లభిస్తుందయ్యా, ఏ ధాతువు నుంచి లభిస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు వోల్ఫమైట్ అనేటువంటి ధాతువు నుండి టంగస్టన్ లభిస్తుంది. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్. టంగస్టన్ ఏ ధాతువు నుండి లభిస్తుంది అంటాడు. ఏ ధాతువు నుండి లభిస్తుంది అంటున్నా వోల్ఫమైట్ అనేటువంటి ధాతువు నుండి లభించేటటువంటి ఖనిజం ఏమిటయ్యా అంటే టంగస్టన్ అని చెప్పేసి అంటారు. నెక్స్ట్ టంగస్టన్ ఏ రూపంలో లభిస్తుంది అని చెప్పేసి అంటాడు. టంగస్టన్ ఏ రూపంలో లభిస్తుంది? టంగస్టన్ ఏ రూపంలో లభిస్తుంది అన్నప్పుడు స్ఫటిక రూపంలో లభిస్తుంది. టంగస్టన్ ఏ రూపంలో లభిస్తుంది అంటే ఏం చెప్తున్నాం? స్ఫటిక రూపంలో లభిస్తుంది. టంగస్టన్ ఏ ధాతువు నుండి లభిస్తుంది అంటే ఏం చెప్తున్నాం? వోల్ఫమైట్ అనేటువంటి ధాతువు నుండి లభిస్తుంది. ఏ రూపంలో లభిస్తుంది అన్నప్పుడు స్ఫటిక రూపంలో లభిస్తుంది. ఇక టంగస్టన్ యొక్క ఉపయోగాలు ఏమిటయ్యా అంటే టంగస్టన్ ఉపయోగాలు ఏమిటి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు అయో మిశ్రమ లోహాలలో ఉపయోగిస్తారు. అయో మిశ్రమ లోహాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. అయో మిశ్రమ లోహాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. అట్లాగే కఠినమైనటువంటి కోత పరికరాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. కఠినమైనటువంటి కోత పరికరాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. ఎలక్ట్రికల్ పరిశ్రమలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. ఎలక్ట్రికల్ పరిశ్రమలలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. అలాగే మందుల పరిశ్రమలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. దేనిలో ఉపయోగిస్తారంటున్నా? మందుల పరిశ్రమలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. విద్యుత్ బల్బుల్లో ఫిలమెంట్గా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. విద్యుత్ బల్బులలో ఫిలమెంట్గా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. కాబట్టి టంగస్టన్ని దేనికి ఉపయోగిస్తారంటున్నా? అయో మిశ్రమ లోహాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. కఠినమైనటువంటి కోత పరికరాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. ఎలక్ట్రికల్ పరిశ్రమల్లో ఉపయోగిస్తారు. మందుల పరిశ్రమల్లో ఉపయోగిస్తారు. విద్యుత్ బల్బుల్లో ఫిలమెంట్గా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఇక ఎక్కువగా మన భారతదేశంలో టంగస్టన్ నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు ఏమిటి అన్నప్పుడు టంగస్టన్ నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రాలు ఏమిటి అన్నప్పుడు ఒకటి రాజస్థాన్. ఏ రాష్ట్రంలో టంగస్టన్ నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటున్నా? రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో టంగస్టన్ నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. రెండవది పశ్చిమ బెంగాల్. మూడు మహారాష్ట్ర. టంగస్టన్ నిల్వలు ఎక్కువగా ఎక్కడున్నాయని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఒకటి రాజస్థాన్ అంటున్నాం, రెండవది పశ్చిమ బెంగాల్ అంటున్నాం, మూడవది మహారాష్ట్ర అంటున్నాం. కాబట్టి ఈ రాష్ట్రాలలో టంగస్టన్ నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ టంగస్టన్ ఉత్పత్తిలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏది అంటాడు. టంగస్టన్ ఉత్పత్తిలో కూడా ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏదయ్యా అంటే రాజస్థాన్. నిల్వల పరంగాను ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏది అంటే రాజస్థానే.
ఉత్పత్తి పరంగాను ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏది అంటే రాజస్థాన్. కాబట్టి రాజస్థాన్ అనేది టంగస్టన్ నిల్వల్లోనూ ఉత్పత్తిలోనూ రెండింటిలో కూడా ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంగా పేర్కొనవచ్చు. ఇక భారతదేశంలో టంగస్టన్ నిల్వలు లేదా గనులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు. టంగస్టన్ గనులున్న ప్రాంతాలు. ఒకటి రాజస్థాన్, రాజస్థాన్లోని రవరాట్ కొండలు. రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రవరాట్ కొండలు. 2 పశ్చిమ బెంగాల్, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని పోరాపహరా కొండలు. 3 ఆంధ్రప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రామచంద్రాపురం. రామచంద్రాపురం ఏ జిల్లాలో ఉంది అంటే తూర్పుగోదావరి జిల్లా. నాలుగు మహారాష్ట్ర. మహారాష్ట్రలోని ఆగార్ గౌస్ ప్రాంతం. భారతదేశంలో టంగస్టన్ గనులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఏమిటి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఒకటి రాజస్థాన్ ప్రాంతం, రాజస్థాన్లోని రవరాట్ కొండలు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. రెండవది పశ్చిమ బెంగాల్, పశ్చిమ బెంగాల్లోని పోరాపహార్ కొండలు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. 3 ఆంధ్రప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రామచంద్రాపురం అంటున్నాం. రామచంద్రాపురం ఏ జిల్లాలో ఉంది అంటే తూర్పుగోదావరి జిల్లా. 4 మహారాష్ట్ర, మహారాష్ట్రలోని ఆగార్ గౌస్ ప్రాంతంలో మనకి టంగస్టన్ గనులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలుగా పేర్కొనవచ్చును. నెక్స్ట్ లోహం ఏమిటయ్యా అంటే బంగారం అని చెప్పేసి అంటున్నాం. బంగారాన్ని ఏమని పిలుస్తారు అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు నోబెల్ మెటల్. నోబెల్ మెటల్ అని దేనిని అంటారు అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు బంగారం అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఈ బంగారం అనేటువంటిది మనకి అంతర్జాతీయ కరెన్సీగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. బంగారం ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు అంతర్జాతీయ కరెన్సీగాను ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే దీన్ని నోబెల్ మెటల్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇప్పుడు మనకి అత్యంత విలువైనటువంటి ఖనిజాలలో ఒక ఖనిజంగా కూడా బంగారాన్ని పేర్కొంటున్నాం అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అది ఇక ప్రపంచ బంగారం ఉత్పత్తిలో భారతదేశంలో లభించేటటువంటి బంగారం ఎంత శాతం లభిస్తుందయ్యా అంటే ప్రపంచంలో లభించేటటువంటి బంగారంలో భారతదేశంలో ఉత్పత్తి అవుతున్నటువంటి బంగారం ఎంత? ప్రపంచంలో ఉత్పత్తి అవుతున్నటువంటి బంగారంలో భారతదేశంలో ఉత్పత్తి అవుతున్నటువంటి బంగారం ఎంతయ్యా అని చెప్పేసానంటే భారతదేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యేటటువంటి బంగారం కేవలం 0.75% మాత్రమే భారతదేశంలో ఉత్పత్తి అవుతుంది. ప్రపంచంలో ఉత్పత్తి అయ్యేటటువంటి బంగారంలో భారతదేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యేటటువంటి బంగారం ఎంత శాతం అయ్యా అని చెప్పేసానంటే కేవలం 0.75% బంగారం మాత్రమే భారతదేశంలో ఉత్పత్తి అవుతుంది. బంగారాన్ని ఏమంటున్నాం? నోబెల్ మెటల్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అంతర్జాతీయ కరెన్సీగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇక బంగారాన్ని ప్రపంచంలో బంగారాన్ని ఎక్కువగా వినియోగించుకుంటున్నటువంటి దేశాలు. ప్రపంచంలో బంగారాన్ని ఎక్కువగా వినియోగించుకుంటున్నటువంటి దేశాలు.
లేదా వినియోగించుకోవటంలో ప్రథమ ద్వితీయ స్థానంలో ఉన్నటువంటి దేశాలు అని చెప్పేసి అంటున్నాం. బంగారాన్ని ఎక్కువగా వినియోగించుకుంటున్నటువంటి దేశాలలో ఒకటి చైనా, రెండవది భారతదేశం. ప్రపంచంలో బంగారాన్ని ఎక్కువగా వినియోగించుకుంటున్నటువంటి దేశాలలో ప్రథమ ద్వితీయ స్థానాలలో ఉన్నటువంటి దేశాలు ఏమిటయ్యా అంటే ఒకటి చైనా అంటున్నాం, రెండు భారతదేశం అని చెప్పేసి అంటున్నాం. మరి ప్రపంచంలో బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి దేశాలలో మొదటి స్థానాలలో ఉన్నటువంటి దేశాలు, ఇది వినియోగంలో ప్రథమ ద్వితీయ స్థానంలో ఉన్నటువంటి దేశాలు ఏమంటున్నాం? చైనా, భారతదేశం. బంగారం ఉత్పత్తిలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి దేశాలు, ఉత్పత్తి పరంగా ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి దేశాలు ఏమిటయ్యా అంటే ఒకటి చైనా, రెండు ఆస్ట్రేలియా. బంగారం ఉత్పత్తిలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి దేశాలు ఒకటి ఏమంటున్నాం? చైనా, రెండు ఆస్ట్రేలియా, మూడు రష్యా, నాలుగు అమెరికా, ఐదు కెనడా. ప్రపంచంలో బంగారాన్ని ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తున్నటువంటి దేశాలలో మొదటి 5 దేశాలు ఏమిటయ్యా అంటే ఒకటి చైనా, చైనాలో బంగారం ఎక్కువగా ప్రస్తుతం ఉత్పత్తి అవుతుంది. రెండవది ఏం చెప్తున్నాం? ఆస్ట్రేలియా. మూడవది ఏ దేశం అంటున్నాం? రష్యా. నాలుగవది ఏ దేశం అంటున్నాం? అమెరికా. ఐదవది ఏ దేశం అంటున్నాం? కెనడా. అదే వినియోగంలో మాత్రం ప్రథమ ద్వితీయ స్థానాలలో ఉన్నటువంటి దేశాలు ఏమిటయ్యా అంటే ఒకటి చైనా, రెండు భారతదేశం. చైనాకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటయ్యా అంటే ప్రస్తుతం బంగారాన్ని ఎక్కువగాను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, అలాగే ఎక్కువగాను వినియోగించుకుంటుంది. కానీ భారతదేశం ఉత్పత్తిలో వెనుకబడి ఉంది, వినియోగించుకోవడంలో మాత్రం ద్వితీయ స్థానంలో ఉంది. అందుకని మనం ఎక్కువగా ఇతర దేశాల నుంచి బంగారాన్ని దిగుమతి చేసుకోవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అందుకని మనం మొదట్లో చెప్పినప్పుడు లభ్యతను ఆధారంగా చేసుకుని ఖనిజాలను 3 రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఈ బంగారం అనేటువంటిది లభ్యతలో ఏ స్థానంలో ఉందయ్యా అంటే మనకి కొరతగా ఉన్నటువంటి ఖనిజాలలో ఒక ఖనిజంగా పేర్కొనవచ్చును. అందుకని మన వినియోగం కోసం మనం ఇతర దేశాల నుంచి బంగారాన్ని దిగుమతి చేసుకోవలసినటువంటి అవసరం ఏర్పడుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. మరి భారతదేశంలో బంగారాన్ని ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి ప్రాంతాలలో లేదా రాష్ట్రాలలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏదయ్యా అంటే కర్ణాటక. భారతదేశంలో బంగారం ఉత్పత్తిలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం. భారతదేశంలో బంగారం ఉత్పత్తిలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంగా ఏ రాష్ట్రాన్ని పేర్కొంటున్నాం? కర్ణాటక అని చెప్పేసి అంటున్నాం. కర్ణాటక ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఏ ప్రాంతాలలో మనకి బంగారం ఇరువిగా లభిస్తుందయ్యా అని చెప్పేసి అంటే కోలార్, కర్ణాటకలోని కోలార్ మైన్స్ అని చెప్పేసని, హట్టి మైన్స్ అని చెప్పేసని, హట్టి గనులు అని చెప్పేసని, అట్లాగే కెంపిన్ ప్రాంతాలలో భారతదేశంలో కర్ణాటక ప్రాంతంలో ఎక్కువగా కోలార్ గోల్డ్ మైన్స్ ప్రాంతంలో కానీ, హట్టి గోల్డ్ మైన్స్ అని కానీ, కెంపిన్ గోల్డ్ మైన్స్ అని కానీ ఈ ప్రాంతంలో బంగారం ఎక్కువగా లభిస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. నెక్స్ట్, ఈ భారతదేశంలో కర్ణాటక ప్రాంతంలో మాత్రమే బంగారం లభిస్తుందా, మిగిలినటువంటి ప్రాంతాలలో లభించదా అని చెప్పేసి అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా బంగారం లభిస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏ ప్రాంతంలో బంగారం ఉత్పత్తి జరుగుతుంది లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ ప్రాంతంలో బంగారం
ఉత్పత్తి అవుతుంది అని చెప్పేసానంటే ఎక్కడి నుంచి వెలికి తీయొచ్చయ్యా అని చెప్పేసానంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రామగిరి ప్రాంతం అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఏ ప్రాంతం అంటున్నాం? రామగిరి ప్రాంతం అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఈ రామగిరి ప్రాంతం అనేటువంటిది ఎక్కడుందయ్యా అంటే అనంతపురం జిల్లాలో ఉంది. అనంతపురం జిల్లాలోని రామగిరి, పామిడి ప్రాంతాలు కూడా, పామిడి ప్రాంతాన్ని కూడా పేర్కొనవచ్చు. ఏ ప్రాంతాలు? రామగిరి, పామిడి ప్రాంతాలు. ఈ రెండు కూడా ఏ జిల్లాలో ఉన్నాయి అంటున్నాం? అనంతపురం జిల్లాలో ఉన్నాయి. అలాగే కర్నూలు, కర్నూలు ప్రాంతం అని చెప్పేసి అంటున్నాం. నెక్స్ట్ చిగురుకుంట, చిగురుగుంట. చిగురుగుంట ప్రాంతం ఏ జిల్లాలో ఉందయ్యా అంటే చిత్తూరు జిల్లాలో ఉంది. కాబట్టి ఈ ప్రాంతాలలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో బంగారం లభించేటటువంటి ప్రాంతాలుగా చెప్పుకోవచ్చును. ఏ ప్రాంతాలు? రామగిరి, పామిడి, కర్నూలు, చిగురుకుంట ప్రాంతాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో బంగారం లభిస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అది. నెక్స్ట్ తమిళనాడు, తమిళనాడులో కూడా బంగారం లభిస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. తమిళనాడులో ఏ ప్రాంతంలో బంగారం లభిస్తుందయ్యా అని చెప్పేసి అంటే గుడలూరు. ఈ గుడలూరు ప్రాంతం ఎక్కడుంది అని చెప్పేసి అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో తూర్పు కనుమలు, పశ్చిమ కనుమలు కలిసేటటువంటి ప్రాంతం ఏదయ్యా అంటే గుడలూరు సమీపం అని చెప్పేసి అంటాం. అట్లా గుడలూరు సమీపం, గుడలూరు ప్రాంతం ఇది ఎక్కడుందయ్యా అంటే నీలగిరి ప్రాంతం, నీలగిరి కొండలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అని చెప్పేసి గుడలూరు అని చెప్పేసి. రెండోది కోయంబత్తూరు ప్రాంతంగా పేర్కొనవచ్చు. అది తమిళనాడులోని గుడలూరు, కోయంబత్తూరు ప్రాంతాలలో బంగారం ఎక్కువగా లభిస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇక బంగారాన్ని దేనికి ఉపయోగిస్తారంటున్నాం? ఆభరణాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారంటున్నాం. పండ్లకు బంగారం పండ్లు అని చెప్పేసి అంటాం. పండ్లుకి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంటున్నాం. అంతర్జాతీయ కరెన్సీగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అట్లాగే గృహాల్లో ఉపయోగించేటటువంటి పాత్రల తయారీలో కూడా బంగారాన్ని ఉపయోగిస్తారు అంటున్నాం. ఆభరణాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు, గృహ పాత్రల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు, పండ్లు కట్టుడు పండ్లుగా ఉపయోగిస్తారు, అట్లాగే అంతర్జాతీయ కరెన్సీగా కూడా బంగారాన్ని ఉపయోగిస్తారు అని చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. అది వెండి, ఇవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం మనం. ఈ రకంగా వెండి, రాగి, అది ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్దాం. క్రీస్తు పూర్వం 6వ శతాబ్ద కాలంలోనూ జైన మతము, బౌద్ధ మతము ఏ విధంగా ఆవిర్భవించబడ్డాయి అన్నది మనం చూసాం. అదేవిధంగా క్రీస్తు పూర్వం 6వ శతాబ్ద కాలంలోనూ భారతదేశంలో ఆవిర్భవించినటువంటి మనకి ఇక్కడ రాజ్యాలు, ఏ విధమైనటువంటి రాజ్యాలు ఆవిర్భవించబడ్డాయి భారతదేశంలోనూ అంటే మొట్టమొదటిగా భారతదేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి మొట్టమొదటి రాజ్యాలు అంటే ఉత్తర భారతదేశం కానివ్వండి, దక్షిణ భారతదేశం కానివ్వండి, అక్కడ ఏ రాజ్యాలు అనేది పరిపాలించుకుంటూ వచ్చాయి. ఇది రేపొద్దున ప్రభుత్వం వారు పెడుతున్నటువంటి పోటీ పరీక్షల్లోనూ అడిగినట్లయితే కనుక మొట్టమొదటిగా పరిపాలించినటువంటి వంశము హర్యాంక వంశము అని పిలుస్తాం. హర్యాంక వంశము. రెండవదిగా శిశునాగ వంశము. శిశునాగ వంశము పరిపాలించింది. మూడవదిగా చూసినట్లయితే నందవంశము. నందవంశము పరిపాలించబడింది. నందవంశము అనంతరము పరిపాలించినటువంటి రాజవంశము, నందుల తర్వాత పరిపాలించిన వారు మౌర్యులు అంటాము.
మౌర్య వంశము పరిపాలించబడింది. మౌర్యులు అనంతరము పరిపాలించినటువంటి రాజవంశం ఇక్కడ శుంగులు, పుష్పమిత్ర శుంగుడైనటువంటి శుంగవంశము పరిపాలించబడింది. శుంగవంశము అనంతరము పరిపాలించబడినటువంటి రాజవంశము ఇక్కడ కాణ్వ వంశం అంటాం. కాణ్వ వంశం అనేది పరిపాలించబడింది. కాణ్వలు ఎక్కడెక్కడ వీరు పరిపాలించారంటే కనుక చూడండి, ఇది బీహార్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలోను మగధ అంటాం. మగధ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించారు. మగధ ప్రాంతం ఎక్కడ ఉంది? బీహార్ ప్రాంతంలో ఉంది. అంటే బీహార్ని పురాతన కాలంలో మనము ఏమని పిలిచేవారు అంటే కనుక ఇక్కడ మగధ అంటే రాజగృహ అంటాము. దీనికి రాజధానులు రాజగృహ అని పిలుస్తాము. లేదా దీన్నే తర్వాత కాలంలో ఆవిర్భవించబడింది పాటలీపుత్రము. ప్రస్తుతం బీహార్ యొక్క క్యాపిటల్ ఏది అంటే పాట్నా అని పిలుస్తాం. అంటే పాట్నా అంటే దీనిని పురాతనంలో పాటలీపుత్రం అని పిలిచేవారు. అంటే పాటలీపుత్రం అని పిలిచారు. ఇది పాటలీపుత్రము. దీన్ని మగధకి మొదటి రాజధాని అయితే కనుక గిరివజ్రము అని పిలిచేవారు. మరలా గిరివజ్రం అంటాం. లేదంటే గిరివజ్రం అనేది మొదటిది. తర్వాత దీన్ని రాజగృహ అన్నారు. తర్వాత పాటలీపుత్రం అన్నారు. పాటలీపుత్రం నుంచి కూడా మరలా దీనిని వైశాలి అన్నారు. అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఒక రాజ్యానికి ఉన్నటువంటి పేర్లు, అంటే ఒక రాజ్యానికి రాజధానులు అనేది ఏ విధంగా ఆవిర్భవించబడ్డాయి అన్నది ఇక్కడ చరిత్ర ప్రకారం చూసినట్లయితే, అంటే ఈ మగధని పరిపాలించినటువంటి వంశాలు ఇవి. అంటే మొట్టమొదటి వంశము హర్యాంకులు పరిపాలించారు. రెండవదిగా శిశునాగ వంశం పరిపాలించారు. మూడవదిగాను నందవంశము పరిపాలించబడ్డాయి. నాలుగవదిగా మౌర్యులు పరిపాలించారు. మౌర్యులు పరిపాలించినప్పుడు దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజ్యం ఎవరు అంటే కనుక ఇక్కడ చూడవలసినటువంటి వారు ప్రధానంగా శాతవాహనులు అనే వాళ్ళని చదవాలి. శాతవాహనులు అనబడుతున్నటువంటి వారు మౌర్యులకి సామంతులుగా వ్యవహరించబడ్డారు. అలాగే చివరిగాను మౌర్యుల తర్వాత పరిపాలించినటువంటి వారు శుంగులు అనేవాళ్ళు 5వ వంశము. శుంగుల తర్వాత చివరి వారు కాణ్వ వంశం పరిపాలించింది. అంటే కాణ్వ వంశము మగధని పరిపాలన చేస్తుంది. ఈ మగధని పరిపాలన చేస్తుండగా సుశర్మ అనబడుతున్నటువంటి కాణ్వ వంశంలో ఉన్నటువంటి సుశర్మను ఈ మౌర్యులలో ఈ యొక్క శాతవాహనులో ఉన్నటువంటి మొదటి పులోమావి, ఈ మొదటి పులోమావి ఈ రాజవంశాన్ని అంతమొందించి ఈ కాణవ వంశాన్ని కాస్త శాతవాహనులో కలిపేశాడు. కాబట్టి మగధని పరిపాలించినటువంటి వరుస క్రమాన్ని మనం చదవాలి. అంటే ఇక్కడ ఇది ఎందుకని మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామంటే, మౌర్యులు ఇక్కడ సీరియల్గా ఇచ్చి ఈ క్రింది వానిలో తప్పుగా ఉన్నది ఏది, లేదా సరైన క్రమములో మనల్ని పెట్టండి అని అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్నలు మనం చాలా చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రశ్నను మనం చదవాలంటే గత ప్రీవియస్లో ఏ విధంగా అయితే అడిగాడో ప్రస్తుతం ఏ విధంగా అడిగే అవకాశం ఉన్నదో అనాలిసిస్ చేస్తే దీనిని బట్టి మనకు సబ్జెక్ట్ అనేది వస్తుంది, కంటెంట్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది. అంటే ఇక్కడ హర్యాంక వంశము ఎప్పుడు ప్రారంభించబడింది? క్రీస్తుకు పూర్వం 6వ శతాబ్ద కాలంలో, అంటే క్రీస్తుపూర్వం 6వ శతాబ్ద కాలంలో హర్యాంక వంశము ఎంటైర్ భారతదేశంలోనే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ భారతదేశంలోనే హర్యాంక వంశం అనేది మొట్టమొదటి రాజవంశము. అంటే భారతదేశాన్ని పాలించినటువంటి ఏ వంశము? హర్యాంక వంశము. ఈ హర్యాంక వంశము ప్రారంభించినటువంటి వాడు, వంశాన్ని ప్రారంభించినటువంటి మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మొదటి వాడు కనిపిస్తున్నాడు. ఆ వ్యక్తి పరిపాలించినటువంటి వాడు ఫౌండర్ ఆఫ్ హర్యాంక వంశ, అంటే హర్యాంక వంశాన్ని ప్రారంభించినటువంటి వాడు బింబిసారుడు అంటాం. బింబి అంటే ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులు కనిపిస్తారు. బింబి అనేవాడు ఒకడున్నాడు, బిందు అనేవాడు ఒకడున్నాడు. కాబట్టి బింబిసారుడు అనబడుతున్నటువంటి వాడిని మనం చూసినట్లయితే వాడు ఎక్కడ పరిపాలించాడు? హర్యాంక వంశము. ఈ హర్యాంక వంశాన్ని పాలించినటువంటి బింబిసారుడు, ఆ బింబిసారుడు వంశస్థాపకుడు.
బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బింబిసారుడు అంటాం. బింబిసారుడు వంశాన్ని ప్రారంభించాడు. చరిత్రలో మనకి ఇలాంటి వాళ్ళు ముగ్గురు వ్యక్తులు కనబడతారు. మొదటివాడు బింబిసారుడు కనిపిస్తాడు, రెండోవాడు చంద్రగుప్తుడు అనేవాడు కనిపిస్తాడు, మూడోవాడు మనకి మొఘల్స్లో ఉన్నటువంటి నిరక్షరాసుడైనటువంటి మొఘల్ చక్రవర్తి అక్బర్. అంటే వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా రాజ్యాన్ని యుద్ధాలు చేయలేదు. యుద్ధాలు చేయకుండా వివాహ సంబంధాల ద్వారాగా రాజ్యాన్ని వీరు పటిష్టపరిచారు. కేవలం వివాహాలు చేసుకుని రాజ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నవారని మనం చెబుతాం ఇక్కడ. అంటే ఇందులో కూడా ఈ బింబిసారుడు అనబడుతున్నటువంటి వాడు కూడా కేవలం వివాహ సంబంధాల ద్వారాగానే రాజ్యాన్ని పటిష్టపరిచాడు. చూడండి ఇక్కడ ఏ ప్రాంతాలని ఇతను స్వాధీనం చేసుకున్నాడు అంటే కనుక ఏ ప్రాంతాలని, మొదటిగాను ఇక్కడ కోసల రాజ్యం అంటాం. కోసల రాజ్యము అంటే కోసల రాజ్యం ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్లో కోసల రాజ్యం ఉన్నది. కోసల రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి రాణిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. మొదటిగా ఎవరు? ఈ బింబిసారుడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఎప్పుడైతే బింబిసారుడు కోసల రాజ్యాన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి రాకుమార్తెని కోసల దేవిని పెళ్లి చేసుకున్నాడో ఈ యొక్క రాజ్యం అనేది వచ్చింది. అలాగే రెండోదిగా చూసినట్లయితే కనుక చూడండి, ఇక్కడ కాశీని కట్నంగా పొందుతున్నాడు. అంటే ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నాడు? వివాహ సంబంధాల ద్వారాగాను రాజ్యాన్ని పటిష్టపరుస్తున్నాడు. కనుక హర్యాంక వంశ స్థాపకుడని బింబిసారుని చెబుతాము. అలాగే ఇతను యుద్ధాలు చేసినట్లుగా మనము ఎక్కడ తెలియపరచదు, కానీ వివాహాల ద్వారాగానే రాజ్యాన్ని పరిపాలించినట్లుగా మనకి చరిత్రలోనూ మనకి స్పష్టంగా లిఖించబడి ఉన్నది. తర్వాత ఇతని తర్వాత వచ్చినటువంటి వారు అంటే వీని యొక్క కుమారుడు, వీని యొక్క కొడుకు అయినటువంటి వాడు అంటే రెండోదిగా రాజ్యానికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి కనిపిస్తున్నాడు. అజాతశత్రువు అంటాం. అజాతశత్రువు, ఈ అజాతశత్రువు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతాడు, తండ్రి ఇక రాజ్యాధికారానికి నేను కూడా వస్తానంటే తండ్రి బ్రతికుండగా రాజ్యాధికారానికి రావటం కుదరదు. కనుక తండ్రి ఉండగా రాజ్యాధికారానికి రావటం కుదరదు. కనుక ఏం చేస్తున్నాడు? ఈ అజాతశత్రువు తన యొక్క తండ్రిని చంపుతున్నాడు అన్నమాట. తండ్రిని చంపుతున్నాడు అంటే తండ్రిని చంపి రాజ్యాధికారానికి వచ్చినటువంటి వాడు. కనుక ఈయనకి ఒక బిరుదు ఉంది. ఇప్పుడు కనుక ఈయనకొక బిరుదు ఉంది. ఆ బిరుదు ఏమిటంటే కనుక చూస్తే మనము భారతదేశ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటివాడు పితృహంతకుడు అని పిలుస్తాము. పితృహంతకుడు అంటే తండ్రిని చంపి రాజ్యాధికారానికి వచ్చినటువంటి వాడు అజాతశత్రువు. మరి ఇతని గురించి మనము చూడాలంటే కనుక అజాతశత్రువు ఉన్నాడు, రెండోదిగాను బింబిసారుడు కనపడుతున్నాడు. ఇప్పుడు కాంటెంపరీగా మన సబ్జెక్ట్ని ఆలోచించినట్లయితే కనుక రేపొద్దున దీని మీద ప్రభుత్వం వారు డిస్క్రిప్టివ్ విధానంలో మనం క్వశ్చన్ అడిగితే ఎలా రాయగలగాలని మౌర్య వంశం గురించి కానీ లేదా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మొదటి సామ్రాజ్య వంశాలలో జరిగినటువంటి ఆ యొక్క పరిణామ క్రమాలను లేదా మొట్టమొదటి రాజవంశాన్ని ప్రారంభించినటువంటి బింబిసారుని యొక్క వంశ కాలక్రమాన్ని గురించి లేదా అతని కాలంలో జరిగినటువంటి పరిణామాలు, ఆర్థిక వ్యవస్థ కానీ మత పరిస్థితులు కానీ సాంఘిక వ్యవస్థ కానీ మరే ఇతర పరిస్థితులు అనేది మనం చూసినట్లయితే కనుక మత పరిస్థితులను బాగా క్షుణ్ణంగా మనం ఆలోచించాలి. అంటే బింబిసారుడు అజాతశత్రువు ఉండగా వీరి కాలాలలో ఉన్నటువంటి మతాలు అప్పుడే స్థాపించబడినటువంటి వారు ఎవరున్నారు? ఇక్కడ గౌతమ బుద్ధుడు కనపడుతున్నాడు. గౌతమ బుద్ధుడు ఉన్నాడు. రెండోదిగా వర్ధమాన మహావీరుడు ఉన్నాడు. వర్ధమాన మహావీరుడు అంటే ఇక్కడ వీరిద్దరూ కూడా బింబిసారునికి అజాతశత్రువు కూడాను సమకాలీకులే. అంటే వీరు పరిపాలిస్తుండగా ఈ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి వారని మనకి క్షుణ్ణంగా తెలుస్తుంది. బింబిసారుడు ఉండగా గౌతమ బుద్ధుడు ఉన్నాడు, వర్ధమాన మహావీరుడు ఉన్నాడు. అంటే ఇక్కడ బౌద్ధ మతాన్ని స్థాపించిన వాడు ఎవడు? గౌతమ బుద్ధుడు. అలాగే ఇక్కడ వర్ధమాన మహావీరుడు అనగా 24వ తీర్థంకరుడు అని చెప్పాలి.
24వ తీర్థంకరుడైనటువంటి జైన మతంలో 24 తీర్థంకరులు ఉన్నారు. ఆ 24వ తీర్థంకరుడైనటువంటి వర్ధమాన మహావీరుడు, వీరిద్దరికీ కూడాను వీళ్ళు సమకాలీకులని చెప్పాలి. అంటే ఇక్కడ అజాతశత్రువు అత్యధికంగాను ఎక్కువగా అవలంబించినటువంటి మతము. మనకి చరిత్ర ప్రకారంగా డిడి కోశాంబి కానీ రోమిలా తాపర్ కానీ ఇలాగా చెప్పినటువంటి ఆ చరిత్రకారుల ప్రకారంగాను అజాతశత్రువు అవలంబించినటువంటి మతము బౌద్ధ మతం అని మనకి తెలుస్తుంది. బౌద్ధ మతాన్ని వీరు అనుసరించారు. ఎవరు? అజాతశత్రువు బౌద్ధ మతాన్ని. అంత మాత్రమే కాకుండా బౌద్ధ మతాన్ని వీరు అనుసరించినట్లుగాను బౌద్ధ మతాన్ని వ్యాపింపజేసినట్లుగాను అజాతశత్రువు గురించి మనకి తెలిసేటువంటి ఆధారము, ప్రముఖమైన ఆధారము, అజాతశత్రువు మొట్టమొదటిసారిగాను బీహార్ ప్రాంతంలో, ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బీహార్ ప్రాంతంలో రాజగృహలో మొదటి బౌద్ధ సంగీతిని జరిపించాడు. అంటే క్రీస్తుకు పూర్వము 483లో ఈయన మొదటిసారిగా జరిపించినట్లుగా మనకి ఆధారం కనపడుతుంది. ఇది మొదటి బౌద్ధ సంగీతి అంటాము. అజాతశత్రువు ఫస్ట్ మీటింగ్ కండక్టింగ్ బై ది అజాతశత్రువు అంటాం. అంటే మొదటి బౌద్ధ సంగీతిని రాజగృహ అనబడుతున్నటువంటి ఆ రాజధాని ప్రాంతంలోనూ ఈయన మొదటిసారిగా బౌద్ధ సంగీతిని జరిపించాడు. అధ్యక్షుడిగా అప్పుడు ఇక్కడ మహాకాశ్యపుని చదువుతాము. ఎవరు? మహాకాశ్యపుడు అధ్యక్షత వహించాడు. కనుక అజాతశత్రువు బౌద్ధ మతాన్ని వ్యాపింపచేశాడని అనడానికి మనకు ఆధారం ఉంది. దీనితో పాటుగానే ఇక్కడ ఇతను ఎక్కువగా యుద్ధాలు చేశాడు. ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా గుర్తుపెట్టుకు, ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రాంతం అంతా కూడా యుద్ధాలు చేశాడు. ఈశాన్య భారతదేశంలోను మరియు ఉత్తర భారతదేశంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఈయన యుద్ధాలు చేసినట్లుగా, మరియు ఈయన యుద్ధాల్లోనూ మహాశిలకంటక అంటాం. మహాశిలకంటక అంటాం. అంటే మహాశిలకంటక అంటే ఇక్కడ అది ఆయుధం. ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి సినిమాలలోనూ బాహుబలి 1లో కానీ బాహుబలి 2 సినిమాల్లో కానీ అక్కడ వాడు ఉపయోగించినటువంటి ఆయుధాలు ఏ అయితే ఉన్నాయో ఆ ఆయుధాలని మనము మహాశిలకంటక అని పిలుస్తాం అన్నమాట. అంటే చరిత్రలో చూడండి, సినిమాలలో అయితే కనుక ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తున్నారు. చరిత్ర ప్రకారము వీటిని మనకి క్రీస్తుకు పూర్వమే 6వ శతాబ్ద కాలంలోనే అలాంటి ఆయుధాలను ఉపయోగించినట్లుగా, ఆయుధాన్ని ఉపయోగించినటువంటి వాడు అజాతశత్రువు ద్వారా మనకి స్పష్టమైనటువంటి ఆధారాలు లభ్యమవుతున్నాయి. ఇక్కడ ఈ రాజగృహలో నిర్మించడమే కాకుండా, యుద్ధాలు చేయటమే కాకుండా, దానితో పాటుగానే మనకి అజాతశత్రువు బీహార్ ప్రస్తుత రాజధాని ఇది. బీహార్ యొక్క రాజధాని పాట్నా అని పిలుస్తాం. అంటే పాట్నా అంటే పాటలీపుత్రం అని పిలుస్తాము. అంటే పాటలీపుత్రము, ఇక్కడ పాటలీపుత్రము అనే నగరాన్ని నిర్మించినటువంటి వాడు అజాతశత్రువు. పాటలీపుత్రం అనే నగరాన్ని నిర్మించాడు. కనుక ఇతనిని గొప్పవాడు మరియు బౌద్ధ మతాన్ని వ్యాపింపచేసినటువంటి వాడు, రాజ్యాన్ని విస్తరించినటువంటి వాడని మనం చెబుతాం. అంటే ఈయనకు ఉన్నటువంటి బిరుదు ఏది ఉంది ఇక్కడ? అజాతశత్రువుకు ఉన్నటువంటి బిరుదు తండ్రిని చంపాడు కనుక, తండ్రిని చంపి రాజ్యాధికారానికి వచ్చాడు కనుక ఈయనకు ఉన్నటువంటి బిరుదు పితృహంతకుడు అని పిలుస్తాము. అంటే తండ్రిని చంపి రాజ్యాధికారానికి వచ్చినటువంటి వారు ఎవ్వరూ లేరు. మొదటిగా వచ్చినటువంటి వాడు కనిపిస్తున్నాడు. తర్వాత కాలంలో ఈ హర్యాంక వంశము నుంచి వచ్చినటువంటి వారందరూ కూడాను, తర్వాత హర్యాంక వంశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళాను శిశునాగుడు అనబడుతున్నటువంటి వాడు హర్యాంక వంశాన్ని అంతమొందించి శిశునాగుడు ఇక్కడ రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు. అంటే 2వ రాజ్యం కనపడుతుంది. 2వ రాజ్యంలోనూ మగధని పాలించినటువంటి 2వ రాజ్యము శిశునాగ వంశము. శిశునాగుడు ఎవరు? శిశునాగుడు అంటాం. శిశునాగుడు అనబడుతున్నటువంటి వాడు వంశాన్ని స్థాపించినవాడు. చాలా చిన్నవి, ఎక్కడి నుంచి కూడా రాజ్యాలు పరిపాలించినటువంటి వారే. కానీ శిశునాగ వంశాన్ని ప్రారంభించిన వాడు శిశునాగుడే. కానీ వీరిలో గొప్పవాడు ఎవరు ఉన్నారంటే కనుక కాల అశోకుడు అని చదవాలి. కాలశోకుడు
కాల అశోకుడు వేళల్లో గొప్పవాడు, అంటే శిశునాగ వంశములో గొప్పవాడు కాల అశోకుడు. అసలు కాల అశోకుడు గొప్పవాడు అనడానికి ఆధారం ఏముంది? ఇతని కాలంలో జరిగినటువంటి బౌద్ధ సంగీతి, అంటే రెండవ బౌద్ధ సంగీతి అనేది ఇతని కాలంలో జరుగుతుంది. కాల అశోకుడు రెండవ బౌద్ధ సంగీతిని జరిగించినట్లుగాను మనకి స్పష్టంగా కనబడుతుంది. అంటే ఇతడు రెండవ బౌద్ధ సంగీతిని క్రీస్తుకు పూర్వం బీసీ, బిఫోర్ క్రైస్ట్, అంటే క్రీస్తుకు పూర్వకాలంలో ఎప్పుడు జరిగింది అంటే 383లో ఈ జరిగినటువంటి ప్రాంతము వైశాలి అనబడుతున్నటువంటి నగరము. అంటే వైశాలి అనే ప్రాంతం ఎక్కడుంది? వైశాలి అనేది బీహార్లో ఉంది. కనుక వైశాలి ప్రాంతంలో లేదా బీహార్ పట్టణంలో క్రీస్తుకు పూర్వము 383లో కాల అశోకుడు రెండవ బౌద్ధ సంగీతిని జరిపించాడు. కనుక ఇప్పుడు మనకి ఏం దొరుకుతుంది అంటే ఆధారం కిందను జరిగించిన ప్రాంతము దొరుకుతుంది, రెండోదిగా అధ్యక్షుడు కనబడుతున్నాడు, అంటే కాల అశోకుడు నిర్వహించినవాడు. మరి దీనికి అధ్యక్షుడు ఎవరున్నారు? ఇక్కడ అధ్యక్షుడిగా చూసినట్లయితే కనుక సభాగామి అంటాము. సభాగామి అంటే సభాగామి అనబడుతున్నటువంటి ఇక్కడ అధ్యక్షత వహించినటువంటి వాడు. సభాగామి అధ్యక్షత వహించాడు, కాలాశోకుడు నిర్వహించినటువంటి వాడు. ఇక వీళ్ళిద్దరూ నిర్వహించిన అనంతరము రాజ్యంలో సంక్షోభం ఏర్పడి రాజ్యాన్ని అంతటిని కూడా ఇతని కాలంలో కాలాశోకుని అనంతరము మహాపద్మనందుడు అంటాం. మహాపద్మనందుడు అనబడుతున్నటువంటి ఆ రాజు వచ్చి వీరిని కాలాశోకుని తర్వాత కాలంలో ఉన్నటువంటి ఆ రాజులను చంపి మగధలోను 3వ రాజవంశాన్ని ప్రారంభించాడు. దాన్నే మనం నందవంశము అని పిలుస్తాము. నందులు అని పిలుస్తాము. నందులు లేదా నందవంశం అని పిలుస్తాం. చరిత్రకారుల ప్రకారం ఇతడు అనేక మందిని చంపి వచ్చాడని ఎంతోమంది కూడా ఇతని గురించి చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ 8 మందిని అంతమొందించాడు, ఇతడు క్రూరుడు అని కొంతమంది చరిత్రకారుల ప్రకారం కానీ అప్పుడు ఉన్నటువంటి వారి ప్రకారం కానీ మనకి లభ్యమవుతుంది. ఏది ఏమైనా ఇతడు అనేక రాజులను ఓడించి రాజ్యాధికారాన్ని నందవంశం కింద నిలబెట్టాడని మనకి కొన్ని ఆధారాలు స్పష్టంగా లభ్యమవుతున్నాయి. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మగధ ప్రాంతంలో 3వ రాజవంశము నందవంశాన్ని ప్రారంభించినటువంటి వాడు. అంటే నందవంశాన్ని ఎవరు స్థాపించారు, నందవంశాన్ని ఎదరికి నడిపించినటువంటి వారు మహాపద్మనందుడు కనిపిస్తున్నాడు. ఇక్కడ గత పరీక్షల్లో అయితే కనుక ఈ విధమైనటువంటి ప్రశ్నలు మనకి ఎన్నోసార్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. మహాపద్మనందుడు అంటాం. మహాపద్మనందుడు ఇతడు వంశాన్ని ప్రారంభించినటువంటి వాడు. అంటే ఇక్కడ చూడండి, మొదటిగా హర్యాంక వంశం వచ్చింది. హర్యాంక వంశంలో స్థాపకుడు కనపడ్డాడు. రెండవదిగా గొప్పవాడైనటువంటి అజాతశత్రువు కనపడ్డాడు. రెండవ వంశాన్ని చూసినట్లయితే శిశునాగ వంశం కనబడుతుంది. శిశునాగ వంశంలో గొప్పవాడు ఎవడున్నాడు? కాలాశోకుడు అనేవాడు మనకి కనిపిస్తున్నాడు. ఇలాగే 3వ వంశాన్ని చూసినట్లయితే కనుక నందవంశం కనబడుతుంది. అంటే నందవంశాన్ని ప్రారంభించినటువంటి వాడు ఎవరు అంటే కనుక నందవంశంలోను మహాపద్మనందుడు కనిపిస్తున్నాడు. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ని కొంచెం లోతుగా ఆలోచించినట్లయితే కనుక ఇప్పుడు నందవంశం ఎన్నో వంశము? 3వ వంశం కనబడుతుంది. అంటే నందవంశం పరిపాలిస్తుండగా భారతదేశంలోనికి విదేశీ దాడులు అనేది జరుగుతున్నాయి. మగధని పాలించినటువంటి 3వ వంశము, అంటే మగధని పాలించినటువంటి 3వ వంశము చూసినట్లయితే కనుక నందవంశం కనిపిస్తుంది. అంటే నందవంశం పరిపాలిస్తుండగా భారతదేశంలోనికి విదేశీ దాడులు ప్రారంభమయ్యాయి. అంటే విదేశీ దాడులు ఏ విధంగా ప్రారంభమయ్యాయి, ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి అన్నది మనము చూసినట్లయితే ఇక్కడ అసలు భారతదేశంలోనికి మొదటిసారిగా యుద్ధం చేసినటువంటి వారు ఎవరు అంటే భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా యుద్ధం చేసింది 6వ శతాబ్ద కాలంలో యుద్ధం చేసినటువంటి వాడు సైరస్ యొక్క మనవడైనటువంటి వాడు డేరియస్ I అంటాం. ఎవరు? డేరియస్.
ఈ డేరియస్ అనబడుతున్నటువంటి వాడు మొదటిసారిగా భారతదేశంలో డేరియస్ 1, ఈ డేరియస్ 1 అనేవాడు క్రీస్తుకు పూర్వం 516, 518లో క్రీస్తుపూర్వం 516, 518 కాలంలో ఈయన మొదటిసారిగా యుద్ధము చేశాడు. అది ఏ ప్రాంతంలో చేశాడు? ఇది సింధు నది ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి ఈ సింధు అనబడుతున్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో యుద్ధం చేశాడనమాట. ఈ యుద్ధం చేసినట్లుగాను మనకి చరిత్ర అనేది లభ్యమవుతుంది. అంటే భారతదేశానికి మొదటిగా యుద్ధం చేసినటువంటి వారు ఎవరు? పర్షియన్లు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంటే పర్షియన్స్. అంటే పర్షియన్లు అనబడుతున్నటువంటి వారు ప్రస్తుతం పర్షియన్లు ఏమని పిలుస్తాం మనము? పర్షియన్ని ఇరాన్ అని పిలుస్తాము. మెసొపొటేమియా అంటే ఇరాక్ అని పిలుస్తాం. ఇక్కడ ఈ పర్షియన్లు అనబడుతున్నటువంటి వారు అంటే ఇరాన్ అంటాం. అంటే ఈ పర్షియన్ నుంచి ఎవరు వచ్చారు? సైరస్ యొక్క మనవడైనటువంటి డేరియస్. ఈ డేరియస్ 1 అనేవాడు క్రీస్తుకు పూర్వం 516 నుంచి 518 కాలంలో భారతదేశంలో సింధు ప్రాంతం మీద యుద్ధము చేసి ఈ ప్రాంతంలోనూ ఇక్కడ యుద్ధము ద్వారా కానీ ప్రాంతం ఆక్రమించినట్లు మనకి ఆధారం కనపడుతుంది. ఇదే ప్రాంతంలోనూ ఏ విధముగా భారతదేశానికి కేవలం వచ్చినటువంటి వారు ఎవరు వచ్చినా కానీ సరిహద్దు ప్రాంతాలలోనూ యుద్ధాలు చేసి మనకి ఎక్కువగా చూసినట్లయితే కనుక ఈ ప్రాంతమంతటిని దోచినటువంటి వారు. అంటే దీన్ని వాయువ్యం అని పిలుస్తాం. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది వాయువ్యము, ఇది మనకి నైరుతి, ఇది ఆగ్నేయ ప్రాంతము, ఇది ఈశాన్య ప్రాంతము. అసలు భారతదేశాన్ని ఎవరు వచ్చినా ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ వాయువ్యం గుండా వచ్చారు. అంటే భారతదేశానికి ప్రపంచ దేశము నుండి అయితే మధ్య ఆసియా అంటాము. అంటే సౌదీ ప్రాంతము, టర్కీ, ఈ సౌదీ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వారు మిడ్ ఏషియా అంటే మధ్య ఆసియా నుంచి వచ్చారు. ఆ మధ్య ఆసియా నుంచి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంటే కనుక వాయువ్యం గుండా భారతదేశంలోనికి యుద్ధాలతోనూ చొరబాటు చేసుకున్నారని మనకు ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వారు ఇదే క్రమంలోనూ ఈ మగధ ప్రాంతాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి వారు. అంటే మగధని ఎవరు పరిపాలిస్తున్నారు? ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసాం. అంటే మగధ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించబడుతున్నటువంటి ఆ వ్యక్తి మహాపద్మనందుడు. అంటే నందులు అని చదవాలి. ఇక్కడ నందులు ఉన్నారు. మహాపద్మనందుడు మగధ రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి వాడు. అదేవిధంగా ఇక్కడ మగధ రాజ్యాన్ని నందవంశం పరిపాలిస్తుండగా విదేశీ దాడులు ప్రారంభమయ్యాయి. దాన్ని గ్రీకు దండయాత్ర అంటాము. అంటే గ్రీకు దాడులు ప్రారంభమయ్యాయి. అంటే గ్రీకు దాడుల్లో ఉన్నటువంటి గ్రీకు అధిపతి లేదా ప్రపంచ విశ్వవిజేత అయినటువంటి వాడు. ప్రపంచ విశ్వవిజేత. ఈ విశ్వవిజేత ఎవరు? ఈ విశ్వవిజేతను చూసినట్లయితే అలెగ్జాండర్ అని పిలుస్తాం. అలెగ్జాండర్ ఈ అలెగ్జాండర్ అనబడుతున్నటువంటి వాడు భారతదేశానికి అప్పటికే సుమారుగా 17 సంవత్సరాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరుగుతూ వస్తున్నాడు. అంటే యుద్ధాలు చేసుకుంటూ రాజ్యాలను సంపాదించుకుంటూ కూడా ఈయన వస్తున్నటువంటి వాడు. గ్రీకు దేశ అధిపతి అయినటువంటి వాడు. తన యొక్క తండ్రి అంటే ఇక్కడ అలెగ్జాండర్ గారి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి వాడు ఫిలిప్ అంటాం. ఫిలిప్ అంటే అలెగ్జాండర్ యొక్క తండ్రి ఫిలిప్. ఇతను గ్రీకు దేశంలో ఉన్నటువంటి వాడు. కానీ అలెగ్జాండర్ ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా తిరుగుతూ వస్తున్నాడు. అలా అలెగ్జాండర్ తిరుగుతూ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మగధ గురించి విన్నాడు. ఇప్పుడు అంటే మగధలోను విస్తారమైన ధన సంపద ఉంది. మగధలో ఏముంది? ఇక్కడ విస్తారంగాను మొదటిగాను ధన సంపద ఉంది, ధనము ఉన్నది.
రెండోదిగాను వ్యవసాయానికి ప్రాధాన్యత చెందినటువంటిది. మూడోదిగా చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇనుము అనేది అత్యధికంగా లభ్యమవుతుంది. కాబట్టి ఈ మగధ అనే ప్రాంతంలోనూ విస్తారంగా ధన సంపదలు ఉన్నాయి, వ్యవసాయం అనేది అధికంగా పండుతుంది అని. మూడోదిగాను ఇనుము అనేది బీహార్ ప్రాంతంలో అధికంగా లభ్యమవుతుంది అని మనకి ఆధారాలు ఉన్నాయి. కనుక వీటిని జయించాలి, మగధని స్వాధీనం చేసుకోవాలని అలెగ్జాండరు గ్రీకు దేశం నుంచి భారతదేశంలో వాయువ్య సరిహద్దు గుండా వస్తున్నాడు. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఎంటర్ అవ్వాలంటే కనుక అక్కడ ఎవరో ఒకరు మనకి పరిచయం అనేది కావాలి. కనుక ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వారు ఎవరున్నారు అంటే భారతదేశానికి అలెగ్జాండర్ వచ్చే సమయంలో, అంటే భారతదేశానికి అలెగ్జాండర్ వస్తున్నటువంటి సమయంలో వాయువ్య దిశ గుండా భారతదేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి వారు ఎవరు అంటే ఈ ప్రాంతాన్ని మనం తక్షశిల అని పిలుస్తాము. ఇది తక్షశిల అంటాం. అంటే అప్పటికి అసలు అత్యంత పురాతనమైనటువంటి విశ్వవిద్యాలయం ఏది అంటే కనుక తక్షశిల అని పిలవాలి. అంటే తక్షశిల ఎక్కడుంది? పాకిస్తాన్లో ఉంది. ఈ తక్షశిలని పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాజు, అంటే తక్షశిలని పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాజు పేరు అంబి అని చదవాలి. అంటే తక్షశిలని పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాజు లేదా ప్రభువు అంబి ఉన్నాడు. ఈ అంబి ఉండగా అంబికి ప్రత్యర్థి లేదా అంబికి ఆపోజిట్గా ఉన్నటువంటి వాడు, అంబి వర్సెస్ ప్రత్యర్థిగా పోరస్ అని పిలుస్తాము. పోరస్ లేదా పురుషోత్తముడు అంటాం. పురుషోత్తమన్ అనబడుతున్నటువంటి వాడు కనిపిస్తున్నాడు అన్నమాట. ఈ పోరస్ లేదా పురుషోత్తముకి మరియు అంబికి మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది. అప్పటికి ఇక్కడ అలెగ్జాండర్ రాలా, ఇంకా అప్పటికి అలెగ్జాండర్ అనేది భారతదేశానికి రాలేదు. వీళ్ళిద్దరి మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది. అంబికిని పోరస్కి ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఈ అంబి అనేవాడు ప్రతిసారి ఓడిపోతున్నాడు. పోరస్ చేతిలో అంటే పురుషోత్తమన్ చేతిలో ప్రతిసారి కూడా అంబి ఓడిపోతున్నాడు. వాస్తవంగా రాజ్యధర్మం ప్రకారం ఓడిపోయినటువంటి వాడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి? తన దగ్గర ఉన్నటువంటి కప్పాన్ని ఇచ్చేయాలి, కోటలు ఇచ్చేయాలి, జన సంపద అంతా కూడా ఇచ్చివేయాలి. కానీ ఈ అంబి ప్రతిసారి ఓడిపోతున్నాడు. ఎప్పుడైతే ఓడిపోతున్నాడో ఇప్పుడు సరిహద్దుల్లోనికి అలెగ్జాండర్ వస్తున్నాడని తెలిసింది. సరిహద్దులోనికి ఎవరు వస్తున్నారు? అలెగ్జాండర్ వస్తున్నాడని మనకు తెలుస్తుంది. ఇది కొద్దిగా మీకు అర్థమయ్యే భాషలో ఆలోచించాలంటే ఇప్పుడు మగధీర సినిమా కింద దీన్ని ఆలోచించుకోవచ్చును. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాడు అంబి అనబడుతున్నటువంటి వాడు. అంబి ఎవడు అంటే కనుక రణదేవబిల్లా అని, పోరస్ అంటే రామ్ చరణ్ అని, అలెగ్జాండర్ అంటే కనుక శ్రీహరి అని చెప్తాము. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అలెగ్జాండర్కి ఏది కావాలి? మగధ అనబడుతున్నటువంటి ప్రాంతం కావాలి. అంటే మగధలోనికి రావాలంటే కనుక ఇక్కడ ఎవరు జరుగుతుంది? వీళ్ళిద్దరి మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది. సినిమాల్లో ఏదైతే ఉందో అంటే సబ్జెక్ట్ని మనం కరెక్ట్గా తెలుసుకుంటే సినిమా ఏది తీస్తుందో అది మనం ఐడెంటిఫికేషన్ మనం చేయగలుగుతుంటాము. చూడండి, అలెగ్జాండర్ వస్తుండగా అంబి ప్రతిసారి ఓడిపోతున్నాడు. కాబట్టి ఈ అంబి అనబడుతున్నటువంటి వాడు వీడి మీ కాళ్ళ మీద పడిపోతున్నాడు. వెళ్ళి ఎప్పుడైతే కాళ్ళ మీద పడ్డాడో అంబి అడుగుతున్నాడు, భారతదేశాన్ని మీరు స్వాధీనం చేసుకోండి, కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోరస్ అనబడుతున్నటువంటి వాడు మరణించాలి, వాడు చనిపోవాలని, వాడితో యుద్ధం చేసి ఆ రాజ్యాన్ని నాకు ఇవ్వండి. ఈ అంబి అనబడుతున్నటువంటి వాడు అలెగ్జాండర్ కాళ్ళ మీద పడ్డాడు. ఎప్పుడైతే అలెగ్జాండర్ కాళ్ళ మీద పడ్డాడో దీనికి మళ్ళా ఒక బిరుదు వస్తుంది, చరిత్రలో ఒక బిరుదు మళ్ళా. అంటే అంబికి వచ్చినటువంటి బిరుదు దేశద్రోహి లేదా రాజద్రోహి అంటాము. దేశద్రోహి అంటాము లేదా రాజ్యద్రోహి అని కూడా పిలుస్తాం అన్నమాట. చూడండి, స్వదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజును ఓడించాలంటే స్వదేశీ రాజు ఉండాలి. కానీ విదేశాల నుండి వస్తున్నటువంటి అలెగ్జాండర్ యొక్క సహాయం తీసుకున్నాడు. అంటే లోకల్ రాజుని ఓడించడానికి ఏం చేస్తున్నాడు? విదేశీ రాజులతో చేతులు కలుపుతున్నాడు. కనుక ఎప్పుడైతే ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్నాడో అంబి, కాబట్టి ఏమన్నాము? రాజద్రోహి అనే బిరుదు వచ్చిందనమాట ఇప్పుడు దీనికి.
అంటే ద్రోహం చేస్తున్నాడు. అంటే స్వదేశీ రాజుని చెప్పడానికి అలెగ్జాండర్ కాళ్ళ మీద పడ్డాడు. ఎప్పుడైతే అలెగ్జాండర్ కాళ్ళ మీద పడ్డాడో అలెగ్జాండర్కిని మరియు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోరస్కి, పురుషోత్తమునికి అలెగ్జాండర్కి మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధాన్ని మనము జీలం యుద్ధం అని పిలుస్తాము. జీలం అంటే జీలం యుద్ధం. ఇప్పుడు ఎప్పటి నుంచో మనం చదువుతూనే ఉంటాం. భారతదేశంలో అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర చేశాడు. క్రీస్తు పూర్వం 327లో చేశాడు, లేదా 326లో చేశాడు. అంటే 327 అనేది మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? 6వ తరగతి టెక్స్ట్ పుస్తకంలో కనపడుతుంది. 326 అనేది చూస్తే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ టెక్స్ట్ పుస్తకంలో మనకి 326లో. ఏది ఏమైనా కానీ 2 బిట్లు కూడా మనకి కరెక్టే. 326 అన్నా కానీ లేదా 327 అన్నా కానీ ఒకానొక సందర్భంలో 2 కరెక్టే. మనం అనుకోవచ్చును ఇది ఏ ఆప్షన్లోనూ మరియు బి ఆప్షన్లో 2 చోట్ల ఇస్తే 2 కరెక్టే, అంటే కాంట్రావెలసీ అని పిలుస్తాము. ఏ మరియు బి 2 కరెక్టే అని చెప్తాడు. కనుక 326, 327లో అలెగ్జాండర్కిని పోరస్కి మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధం జీలం యుద్ధం ఎప్పుడు జరిగింది? 327లో జరిగింది. దీనిని గ్రీకు భాషలో మనం జీలం నదిని ఏమని పిలుస్తామంటే హైడాస్పస్ అని పిలుస్తాము. హైడాస్పస్ అని పిలుస్తాము. ఈ హైడాస్పస్ అనబడుతున్నటువంటి నది కనిపిస్తుంది. అంటే గ్రీకు భాషలో జీలం నదికి ఉన్నటువంటి పేరు హైడాస్పస్. ఈ హైడాస్పస్ యుద్ధంలో అలెగ్జాండరు పోరస్ని ఓడిస్తాడు. అలెగ్జాండర్ ఒక మాట చెప్తాడనమాట. అంటే నేను ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలను తిరిగాను, నా పేరు చెబితే రాజ్యాలను ఇచ్చినటువంటి వారు ఉన్నారు, కనీసం యుద్ధం చేయకుండా తమ రాజ్యాలను మాకు ఇచ్చారు, కానీ నువ్వు ధైర్యంతో యుద్ధాలు చేశావు. ఎప్పుడైతే నువ్వు ధైర్యంతో యుద్ధాలు చేసావని అలెగ్జాండరు పోరస్కి చెప్పాడో, అలెగ్జాండర్ పోరస్కి చెప్పడంతో ఈ తక్షశిలను కూడా ఇచ్చేశాడు. ఇప్పుడు తక్షశిలతో పాటుగా మరికొంత ప్రాంతాన్ని ఇచ్చినట్లుగా మనకి ఆధారాలు ఉన్నాయి. దీంతో భారతదేశంలో అలెగ్జాండర్కి మార్గాలు అనేది ద్వారాలు తెరుచుకోబడ్డాయి. ఎప్పుడు తెరుచుకోబడ్డాయి? ఈ జీలం నది యుద్ధంతో ద్వారాలు తెరవబడ్డాయి. ఇక ఎప్పుడైతే అలెగ్జాండర్ భారతదేశంలోనికి వచ్చాడో, ఇక్కడ క్వశ్చను ఏ విధంగా ఉందంటే, భారతదేశానికి అలెగ్జాండర్ వచ్చినప్పుడు మగధని పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాజవంశము నందవంశము పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాజు మహాపద్మనందుడు కనిపిస్తున్నాడు. అలెగ్జాండర్కిని పోరస్కి మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధము జీలం యుద్ధం జరిగింది. గ్రీకు భాషలో దీన్ని ఏ యుద్ధం అని పిలుస్తాము? హైడాస్పస్ యుద్ధం అని పిలుస్తాము. ఎప్పుడు జరిగింది అంటే కనుక క్రీస్తుకు పూర్వం 327 లేదా 326లోనూ భారతదేశంలో అలెగ్జాండర్కిని పోరస్కి మధ్య జరిగినట్లుగా మనకి ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఇది అంటే అలెగ్జాండర్ భారతదేశాన్ని ఏం చేశాడు? స్వాధీనం చేసుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడు అలెగ్జాండరు చూడండి, ఈ జీలం నది దగ్గర నుంచి ఎక్కడికి రావాలి? ఈ ప్రాంతానికి రావాలి. ఎక్కడికి? నందవంశానికి ఆడికి రావాలి. నందులు ఎంతో ప్రీతికరమైనటువంటి ఈ మగధ ప్రాంతానికి రావడానికి అవకాశం దొరికింది. ఇక్కడ అవకాశంతో పాటు అలెగ్జాండర్ వస్తుండే సైనికులు అంటున్నారు, అలెగ్జాండర్ వస్తున్నాడు. సైనికులు అయ్యా వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి సైనికులు బలం ఎక్కువ, నందులు బలం ఎక్కువ. అంటే ఇక్కడ నందులకి అత్యధికంగా ఏది ఎక్కువగా ఉన్నది అంటే కనుక సైనిక బలము. దాన్నే మనము కాల్బలము అంటాము. రెండోదిగా అంటే కాల్బలం అంటే సైనిక బలం ఉంది, గజ బలం ఉంది అంటే ఏనుగుల బలం ఉంది, ఆశ్విక బలం ఉంది అంటే గుర్రాల యొక్క ఆశ్వికము అంటే గుర్ర బలం అనేది వీరికి ఉన్నది. తర్వాత రథ బలం ఉంది, రథాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అంటే అత్యధికంగా సైనికుల బలాలు కలిగినటువంటి వారు ఎవరు అంటే మహాపద్మనందుడు లేదా నందవంశం అని మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నందవంశం ఎప్పుడైతే స్పష్టంగా కనిపిస్తుందో నందులు పరిపాలిస్తున్నారు. తన యొక్క అలెగ్జాండర్ యొక్క సేనాలు అంటే సైనికులు చెప్తున్నారు. అలెగ్జాండర్ యొక్క సైన్యము ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ చేసిందో, అలెగ్జాండర్ యొక్క సైన్యం కోరిక మేరకు ఈ ప్రాంతానికి రాకుండా వెనుదిరిగి వెళ్ళిపోతున్నాడు. వెళ్ళిపోతా కూడాను
చూడండి, వెళ్ళిపోతా సరిగ్గాను బాబిలోనియన్ ఆ నదులు దాటేటువంటి క్రమంలోనూ దాటలేక కొన్ని విషద్వారములు అంటే విషంతో ఉన్నటువంటి దోమలు కుట్టడంతో ఈయనకి అనారోగ్యము, ఆ యొక్క జ్వరాలు రావడం మంచాన పట్టాడు చిట్ట చివరి గడియల్లోను. అంటే ఇక్కడ వెళ్ళిపోతున్నాడు అలెగ్జాండరు. ఇక మగధకి అలెగ్జాండరు మగధకి రాకుండా వెనుదిరిగి వెళ్ళిపోతా సరిగ్గాను బాబిలోనియన్ అంటాం. బాబిలోనియన్ అంటే బాబిలోనియన్ అనబడుతున్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో క్రీస్తుకు పూర్వం 323 లేదా 324లోను అలెగ్జాండరు మరణించాడు. ఎలా మరణించాడు? కొందరు పుస్తకాల్లో కానీ కొందరు చెప్పే విధానంలో ఈయన విషం తాగి చనిపోయాడు, ఈయన్ని విషం ఇచ్చి చంపారు అంటున్నారు. కానీ విషం తాగి కానీ విషం ఇచ్చి చంపలేదు, విషదోమలు కుట్టాయి. అంటే నదులు దాటుతున్నటువంటి క్రమంలోనూ విషదోమల చేత అరణ్యంలో ఈయన అనారోగ్యానికి పాలయ్యి చెట్టు చివరలో మరణించాడు. అంటే భారతదేశంలోనూ ఇక్కడ చూసినట్లయితే భారతదేశంలో అలెగ్జాండర్ యొక్క బీజము పడింది. అంటే భారతదేశంలో అలెగ్జాండరు ఎంతమందిని పెట్టాడంటే సుమారుగా ఒక 6 ప్రతినిధులను పెట్టుకున్నాడు. భారతదేశంలో 6 ప్రతినిధుల్ని పెట్టి ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు. అంటే చనిపోయే ముందు కూడా కొంతమందిని అతని చేతిలో ఓడిపోయినటువంటి వారు రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు భారతదేశాన్ని. ఇక ఈ నందుల్లో ఉన్నటువంటి మహాపద్మనందుడు అంటే భారతదేశ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా రాజ్య నిర్మాధినేత అని ఎవరిని పిలుస్తారంటే కనుక మనకి మహాపద్మనందుడు అని పిలవాలి. మహాపద్మనందుడు ఇతనిని రాజ్యాధినేత లేదా మొదటిసారిగా రాజ్యాన్ని ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి వాడు, ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో రాజ్యాన్ని ప్రారంభించినటువంటి వాడు ఎవరంటే మహాపద్మనందుడు. కనుక ఈయనకు బిరుదులు ఉన్నాయి. ఏక్రాట్ అంటాము. ఇది ఏక్రాట్ అంటే ఒక్కడే అని అర్థం, ఏక్ అంటే ఒక్కటి అని అర్థం. అంటే ఇక్కడ ఏక్రాట్ అనే బిరుదు వహించినటువంటి వాడు మహాపద్మనందుడు. మహాపద్మనందుడు ఇక్కడ పరిపాలించి బౌద్ధ మతాన్ని వ్యాపింపచేసినటువంటి వాడే. బౌద్ధ మతాన్ని వ్యాపింపచేసాడు. పైగా ఈయన బౌద్ధ మతాన్ని వ్యాపింపచేసిన వాడు. మహాపద్మనందుడు తర్వాత వచ్చినటువంటి వారు మనకి మహాపద్మనందుడు అనంతరము రాజ్యాధికారంలోనూ రాజ్యాన్ని పరిపాలించినటువంటి ఆ రాజు ఎవరు వచ్చాడు అంటే నందుల్లో ఉన్నటువంటి మరొక ప్రముఖమైనటువంటి రాజు ఉన్నాడు. నందుల్లో మరొక ప్రముఖమైన రాజు, అతని పేరు ధననందుడు అని చదవాలి. ఎవరు? ధననందుడు. ఈ ధననందుడు కనిపిస్తున్నాడు. ధననందుడు. ఈ ధననందుడు నందుల్లో చివరి రాజు, నందులలో చిట్ట చివరి రాజు. ఈ ధననందుడు పరిపాలిస్తుండగాను ధననందుని ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి రాజు ఎవరున్నాడు అంటే ధననందుని యొక్క సైన్యాన్ని మొత్తాన్ని కూడా పరిపాలించేటువంటి వాడు. మొత్తం ధననందుడు అనబడుతున్నటువంటి వీడు ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తుండగా రూల్ చేసేటువంటి వ్యక్తులు 2 ఉన్నారు. మళ్ళా రూల్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు అంటే సైన్యాన్ని పటిష్టపరచాలి అంటే కనుక 2 వ్యక్తులు కావాలి. అందులో మొదటి వ్యక్తి పేరు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు అంటాం. అంటే CGM చంద్రగుప్త మౌర్యుడు మొదటివాడు. ఇతడు సైన్యాన్ని నడిపేటువంటి వాడు, సైన్యాన్ని నడుపుతున్నటువంటి వాడు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు. మరొక వ్యక్తి ఎవరు కనిపిస్తున్నారంటే ఇక్కడ చాణక్యుడు అని పిలుస్తాము. చాణక్యుడు అన్నాడు. రెండోవాడు చాణక్యుడు. అంటే చాణక్యుడు అన్నా ఒకటే, విష్ణుగుప్తుడు అని కూడా పిలుస్తాము. విష్ణుగుప్తుడు అన్నా ఒకటే, లేదా ఇతనికి ఉన్నటువంటి మరొక పేరు కౌటిల్యుడు అంటాము. కౌటిల్యుడు అంటే 3వ పేరు. మొత్తం ఇతనికి ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయి? చాణక్యుడు అన్నా, విష్ణుగుప్తుడన్నా, కౌటిల్యుడన్నా ఒకటే. రెండవదిగా చంద్రగుప్త మౌర్యుడు సైన్య అధికారి. మరి మనకు బాగా తెలిసిందే ఇక్కడ కౌటిల్యుడు బాగా పేరు తెలుసు. అంటే కౌటిల్యుడు ఏమి రాశాడు? అర్థశాస్త్రాన్ని రాశాడు. కౌటిల్యుడు రాసినటువంటి గ్రంథము అర్థశాస్త్రం అని చదవాలి.
కౌటిల్యుడు రచన చేసింది అర్థశాస్త్రం. ఇక్కడ క్వశ్చను అర్థశాస్త్రం దేని గురించి చెప్తోంది అంటే పరిపాలనా సంబంధమైన విషయాల గురించి చెప్తుంది. పరిపాలన సంబంధమైనటువంటి పరిపాలన గురించే చెప్తుంది కేవలం అర్థశాస్త్రము. అంటే అర్థశాస్త్రాన్ని ఎవరు రాశారు? కౌటిల్యుడు రాశాడు, లేదా విష్ణుగుప్తుడు రాశాడు, లేదా చాణక్యుడు రాశాడు. అంటే 3 పేర్లు కలిగినటువంటి వాడే. ఇవి 3 పేర్లు కూడా ఈ వ్యక్తికి కలిగినటువంటివి. ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఒక్కొక్క విధంగా ఇతను పిలిచినటువంటి వారు కనిపిస్తున్నారు. ఇక్కడ ధననందుడు విస్తారమైనటువంటి పన్నులేశాడు. పన్నులేసి రాజ్యాధికారంలో పన్నుల వ్యవస్థను పటిష్టపరుస్తున్నాడు. కనుక రాజ్యంలోని ఇతనికి వ్యతిరేక భావన కలిగింది ప్రజల మీద. అంటే ధననందుడి మీద వ్యతిరేక భావన మగధలో కలుగుతుంది. మగధలోను ధననందుడి మీద వ్యతిరేక భావన, వ్యతిరేక స్వభావం అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అన్నమాట. ధననందుడు ఒకరోజు అనుకోని విధంగా ధననందుడు ఇక్కడ చాణక్యుడు విష్ణుగుప్తుడిని అవమానపరిచాడు. ఈ అవమానాన్ని వీరిద్దరూ పంచుకుని చంద్రగుప్త మౌర్యుడు, ఈ చంద్రగుప్త మౌర్యుడు చాణక్యుడితో మీటింగ్ పెట్టాడు. నీకు జరిగినటువంటి అన్యాయాన్ని మరి నేను చూశాను కనుక నువ్వు నేను వీరిద్దరు ఒకటయ్యి, వీరిద్దరు అంటే చాణక్యుడు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఒకరయ్యి ఏం చేస్తున్నారు? ధననందుడిని చంపుతున్నారు. ఎవరిని చంపుతున్నారు? ధననందుడిని చంపుతున్నారు. ధననందుడు చనిపోతున్నాడు. దీంతో మరి మగధలో నందవంశం ఉందా? నందవంశం అనేది అంతమవుతుంది. నందవంశం అంతమవటంతోనూ మరి మగధలో ఏ రాజవంశం వచ్చింది? ఇప్పుడు మౌర్యులు కనిపిస్తున్నారు. మౌర్యులు ఉన్నారు. ఇది ఇక్కడ మౌర్యులు అనబడుతున్నటువంటి వారు ఈ ప్రాంతాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే మౌర్యులు అనబడుతున్నటువంటి వారు ఈ ప్రాంతాన్ని పరిపాలిస్తున్నారో పరిపాలిస్తుండగాను చూడండి పథకం ప్రకారం ఏం చేశారు? చంద్రగుప్త మౌర్యుడు చాణక్యుడు పథకం ప్రకారం వీటిని చంపేశారు. అంటే ఇక్కడ నందుల గురించి ఏం చదువుతాము? నందుల కాలంలోనే భారతదేశంలో రాజ్యాధినేత లేదా రాజ్యాంగాన్ని లేదా ఇక్కడ ప్రభుత్వాన్ని లేదా ఒక పద్ధతి ప్రకారంగాను ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఘనత ఎవరిది అంటే నందవంశము. ఏర్పాటు చేసిన రాజు ఎవడు అంటే కనుక ఇక్కడ మనకి మహాపద్మనందుడు కనపడుతున్నాడు. ఈ మహాపద్మనందుడికి ఉన్నటువంటి బిరుదు ఏది ఉంది? ఏక్రాట్ అనే బిరుదు వహించినటువంటి వాడు. ఇక్కడ రెండోదిగాను ఇతని వంశంలో చివరివాడు ధననందుడు కనిపిస్తున్నాడు. ఈ ధననందుని ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి వారు అంటే ధననందుని ఆస్థానంలో ఎవరున్నారు? సైన్యాన్ని పోషించేటువంటి వాడు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు కనిపిస్తున్నాడు. మరియు ఇతని కాలంలో కోశాధికారి కానీ లేదా అర్థశాస్త్రాన్ని రచన చేసినటువంటి వాడు కానీ చాణక్యుడు, విష్ణుగుప్తుడు, కౌటిల్యుడు కనిపిస్తున్నాడు. అంటే చాణక్యుడు, విష్ణుగుప్తుడు, కౌటిల్యుడు ఎవరు? ఇతడు అర్థశాస్త్ర పితామహుడు అని చదువుతాము. అంటే అర్థశాస్త్రాన్ని రాసినటువంటి వాడు ఇతడు కూడా ధననందుని ఆస్థానంలోని వాడే. వీళ్ళిద్దరూ కోపంతో ఏం చేశారు? ధననందుడిని చంపి పథకం ప్రకారంగా ఇక్కడ చంద్రగుప్త మౌర్యుడికి ఏం చేశారు? చంద్రగుప్త మౌర్యుడికి రాజ్యాధికారాన్ని కట్టబెట్టాడు చాణక్యుడు. అంటే ఇతడు రాజ్యాధికారాన్ని చూసుకునేటువంటి వాడు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు. దీంతో మొదటి వంశము, రెండో వంశము, మూడో వంశం అనేది అంతమవుతుంది. ఎప్పుడైతే మూడో వంశం కూడా అంతమైందో మగధలో ఏ వంశం వచ్చింది? మౌర్యులు అనబడుతున్నటువంటి వారు మనకి ప్రారంభించినట్లుగా కనపడుతుంది. మౌర్యులు మొర లేదా మేక అంటాం. వీళ్ళు మౌర్యులు కాస్త మొర అంటాము. మొర లేదా మేక అంటాం. అంటే వంశానికి చెందినటువంటి వారు వీళ్ళు. మౌర్యులు మొర లేదా మేక అనబడుతున్నటువంటి వంశానికి చెందినవాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం బాగా ఆలోచించండి. చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఏం స్థాపించాడు? మౌర్య వంశాన్ని స్థాపించాడు. మౌర్య వంశం ఎక్కడ స్థాపించాడు? మగధలో ప్రారంభించాడు. ఈ మగధలో పరిపాలిస్తుండగాను ఇతనికి ఆపోజిట్గా మళ్ళా విదేశీ దాడులు అనేది ప్రారంభమయ్యాయి. మళ్ళీ విదేశీ దాడులు ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఇతనికి ఆపోజిట్గా ప్రారంభమవుతున్నటువంటివి చూడండి. ఇతనికి అంటే ఇక్కడ మౌర్యుల గురించి మనం క్షుణ్ణంగా చదివినట్లయితే కనుక మౌర్యుల కాలంలోనూ
భారతదేశమంతా సుమారుగా 3 శతాబ్దాలు అంటాం, అంటే 300 సంవత్సరాలు. మౌర్యుల కాలంలో 300 సంవత్సరాల కాలం అనేది ప్రారంభించబడ్డాయి, లేదా 3 శతాబ్దాలు. 3 శతాబ్దాలు అనేది భారతదేశాన్ని ఏలినటువంటి వారు మౌర్యులు. ఈ మౌర్యుల్లో వంశస్థాపకుడైనటువంటి వాడు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు కనిపిస్తున్నాడు. అంటే చంద్రగుప్త మౌర్యుడిని చదువుతుండగా క్రింది ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాల్ని మనము చదవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ మొదటిగాను చూసినట్లయితే మౌర్యుల్ని చూడాలి. ఎవరిని? మౌర్యులు. మౌర్యులు అనబడుతున్నటువంటి వారు, మౌర్యుల్ని చదవాలి. అంటే మౌర్యుల్లో ఏ మౌర్యులు ప్రారంభించాడు? చంద్రగుప్త మౌర్యుడు. మౌర్యుడు పరిపాలిస్తుండగా మళ్ళా విదేశీ దాడులు ప్రారంభమయ్యాయి. అంటే విదేశీ దాడుల్లోనూ చూడండి, మొదటిగాను పర్షియన్స్ వచ్చారు అని చెప్పాం. అంటే పర్షియన్లు కనిపిస్తున్నారు. ఈ పర్షియన్లకి ఉన్నటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి వాడు, అంటే పర్షియన్ల తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు గ్రీకులు. గ్రీకు అలెగ్జాండర్, అంటే అలెగ్జాండర్ కనిపిస్తున్నాడు. అలెగ్జాండర్ యొక్క సేనాని, అలెగ్జాండర్ గారి యొక్క సేనాని సెల్యూకస్ నికేటర్ అని చదవాలి. సెల్యూకస్ నికేటర్ కనిపిస్తున్నాడు. రెండోవాడు అంటే సెల్యూకస్ నికేటర్ ఎవరికి రాయబారి? అలెగ్జాండర్కి. అంటే సెల్యూకస్ నికేటర్ వస్తున్నాడు, సెల్యూకస్ నికేటర్కి రాయబారి ఇంకొకడు ఉన్నాడు. అంటే సెల్యూకస్ నికేటర్కి ఉన్నటువంటి మరొక రాయబారి మెగస్తనీస్ అని చదవాలి. మెగస్తనీస్ అంటే మెగస్తనీస్ ఏం రాశాడు? ఇండికా అంటాము. అంటే ఇండికా అనే గ్రంథాన్ని రాసినటువంటి వాడు మెగస్తనీసు. ఇప్పుడు ఇది ఆలోచించండి, అంటే ఎవరి కాలం ఇదంతా? మౌర్యుల కాలం. అంటే మౌర్యుల కాలంలో దక్షిణ భారతదేశం ఏముంది? శాతవాహనులు ఉంది. శాతవాహనులు జీవించారు అనడానికి ఆధారమే ఉంది ఇండికా గ్రంథం. అంటే ఇండికా గ్రంథాన్ని ఎవరు రాశారు? మెగస్తనీస్ రాడు. మెగస్తనీస్ ఎవరికి రాయబారి? సెల్యూకస్ నికేటర్ రాయబారి. సెల్యూకస్ నికేటర్ ఎవరికి రాయబారి? ఇక అలెగ్జాండర్కి రాయబారిగా కనిపిస్తున్నాడు. కనుక ఇది ఒక కంటెంట్ సబ్జెక్టు. ఇది మనం అర్థం చేసుకుని రాయగలిగితే కనుక బిట్ అనేది ఎక్కడ కూడా మనకి పోయేటువంటి అవకాశం కనిపించదు. ఇక్కడ 300 సంవత్సరాలు ఏకఛత్రాధిపత్యాన్ని, అంటే ఇక్కడ 300 సంవత్సరాలు పరిపాలించినటువంటి రాజవంశాలు ఏది అంటే కనుక మౌర్యులు కనిపిస్తుంది. అంటే మౌర్యుల్ని చదవాలి. మొదటి 3 వంశాల అనంతము 4వ వంశమైనటువంటి మౌర్యులు కనిపిస్తున్నారు. ఈ మౌర్యుల్ని చదవాలి. భారతదేశంలో మగధని పరిపాలించినటువంటి రాజవంశాలు మొదటిగాను మనం ఏ వంశాన్ని చూసాము? ఇక్కడ చూసినట్లయితే మొట్టమొదటి రాజవంశము హర్యాంక వంశాన్ని మనము చూసాం. హర్యాంక వంశాన్ని గురించి మనం డిస్కస్ చేశాము. రెండవదిగా చూసినట్లయితే కనుక శిశునాగ వంశాన్ని గురించి కూడా మనము చదువుకున్నాము. మూడవదిగాను చూసినట్లయితే కనుక మూడవది వంశము నందవంశము. ఏ వంశము? నందవంశాన్ని గురించి మనము చూడాం. నందవంశము అనగానే మనకి గుర్తుకు రావాల్సినటువంటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇతర దేశాల నుంచి దాడులు జరిగాయి. అంటే భారతదేశంలోనూ ఏ దాడులు జరిగినాయి అంటే నందవంశం పరిపాలిస్తుండగా మగధలోను, ఇతర దేశాల నుంచి కూడా గ్రీకు దేశం అధిపతి అయినటువంటి వాడు మరియు ప్రపంచ విశ్వవిజేతగా పేరు పొందినటువంటి వాడు అలెగ్జాండర్ కూడా ఈ నందవంశము పరిపాలిస్తుండగా భారతదేశానికి వచ్చాడని మనం చదవాలి. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు పరీక్షల్లోనూ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఇచ్చేవాడు.
అంటే డైరెక్ట్గా సింగిల్ వర్డ్తో అడిగేవాడు. ఇప్పుడైతే ఒక క్వశ్చన్ చదవటానికి మనకి ఇంచుమించుగా 2-3 నిమిషాలు సమయం పడుతుంది. అంటే క్వశ్చన్ చదవటానికే టైం పడుతుంది. కాబట్టి క్వశ్చన్ ఆలోచించాలి. ఇక్కడ కరెక్ట్గా క్వశ్చన్ చదివితే పెట్టగలుగుతాం. అంటే అలెగ్జాండర్ ఎప్పుడొచ్చాడు? క్రీస్తుకు పూర్వము 4వ శతాబ్ద కాలంలో భారతదేశంలో నందులు పరిపాలిస్తుండగా వచ్చారు. అంటే ఏ నందులు పరిపాలిస్తున్నారు? ఇక్కడ మగధను పరిపాలిస్తున్నటువంటి వాడు మహాపద్మనందుడు పరిపాలిస్తుండగా భారతదేశంలోనికి అలెగ్జాండరు వాయువ్య సరిహద్దు గుండా, మధ్య ఆసియా గుండా, వాయువ్య సరిహద్దు గుండా భారతదేశంలోనికి అలెగ్జాండర్ వచ్చాడని మనము తెలుసుకుంటున్నాము. అలాగే సబ్జెక్ట్ని అలాగే చదివినట్లయితే కనుక మనకి సబ్జెక్టులోను ప్రభుత్వం వారు పెట్టేటువంటి పరీక్షలు ఎలాంటిదైనా రాయగలుగుతాం. అంటే సబ్జెక్టులో కంటెంట్ తెలియకపోతే, కంటెంట్ అనేది మనకు రాకపోతే కనుక ప్రశ్నని మనం పెట్టడానికి అవకాశం అనేది కోల్పోతాము. ఇక్కడ మౌర్యుల్ని చదవాలి. ఎవరు? మౌర్యులు అనబడుతున్నటువంటి వారిని మనము చూసినట్లయితే మౌర్య వంశ స్థాపకుడు, అంటే మౌర్య వంశ స్థాపకుడైనటువంటి వాడు ఎవరన్నారు ఇక్కడ? అంటే నందుల్లో ఉన్నటువంటి ధననందుడు అనబడుతున్నటువంటి వాడు ఎవరు? ధననందుడు అంటాం. అంటే ధననందుని దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి 2 వ్యక్తులు ఉన్నారన్నాం. మొదటివాడు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు, CGM చంద్రగుప్త మౌర్యుడు మొదటివాడు కనపడుతున్నాడు. రెండవ వాడిని చూసినట్లయితే కనుక కౌటిల్యుడు అంటాము. ఎవరు? కౌటిల్యుడు లేదా చాణక్యుడు లేదా విష్ణుగుప్తుడు అంటున్నాం. వీళ్ళిద్దరూ ధననందుని దగ్గర ఉన్నటువంటి వారు. అంటే ధననందుని అంతమొందించింది ఎవరు? వీళ్ళిద్దరే. ప్రత్యేకంగా కొత్త వ్యక్తి బయట నుంచి రాలేదు. వీళ్ళలో ఉన్నటువంటి వారు వేరొక వ్యక్తి ఎవరో రాలేదు. కౌటిల్యుడు, చంద్రగుప్త మౌర్యుడు కలిపి ధననందుడిని చంపారు. ధననందుడిని చంపి ఇక్కడ మగధ ప్రాంతంలోను బీహార్ దగ్గర ఉన్నటువంటి బీహార్ అంటాం. బీహార్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఈ మగధ ప్రాంతాన్ని ఎవరు ప్రారంభించారు? ఇక్కడ మౌర్యులు పరిపాలించడం మొదలుపెట్టారు. సుమారుగా భారతదేశంలో అత్యధిక కాలం పరిపాలించినటువంటి మొదటి రాజవంశం ఏది అంటే కనుక మౌర్యులు అని చెప్పాలి. అంటే వీళ్ళు సుమారుగా 300 సంవత్సరాలు, అంటే 3 శతాబ్దాలు అని పిలుస్తాము. అంటే 3 శతాబ్దాల కాలంలో 300 సంవత్సరాలు భారతదేశాన్ని, మగధ రాజ్యాన్ని, ఏకఛత్రాధిపత్యాన్ని పరిపాలించినటువంటి వారు మౌర్యులని చెప్పుకుంటాము. అంటే ఇక్కడ మౌర్యులు ఉన్నటువంటి చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఇక్కడ పరిపాలిస్తున్నాడు, మగధని పరిపాలిస్తున్నాడు. అంటే ఇతనికి సహాయంగాను మరి వచ్చినటువంటి వాడు ఎవడున్నాడు? ఇదిగో హెల్ప్ చేశాడు కాబట్టి కౌటిల్యుడు వచ్చాడు. అంటే కౌటిల్యుడు ఉన్నాడు, చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఉన్నాడు. విదేశీ దాడులు ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఇతని కాలంలో కూడా విదేశీ దాడులు అనేది ప్రారంభమవుతున్నాయి. అలెగ్జాండర్ గారి యొక్క సేనాని వస్తున్నాడు. అలెగ్జాండర్ యొక్క సేనాని ఎవరు? సెల్యూకస్ నికేటర్ అని చదవాలి. మళ్ళా సెల్యూకస్ నికేటర్. ఈ సెల్యూకస్ నికేటర్ వస్తున్నాడు ఇప్పుడు భారతదేశానికి. అంటున్నాడు భారతదేశంలో మా గురువు గారు భారతదేశాన్ని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోరస్ అనబడుతున్నటువంటి పురుషోత్తమును ఓడిపోయాడు. భారతదేశానికి రావడానికి చూడండి, భారతదేశంలో మగధను ఆక్రమించడానికి సెల్యూకస్ నికేటర్ వస్తున్నాడు. ఇదే ప్రాంతం గుండా వస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఇదే ప్రాంతం గుండా వచ్చిన ఈ సమయంలో సరిగ్గా ఈ మగధలోను చంద్రగుప్తుడికి, ఇదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ చంద్రగుప్తుడికి మరియు సెల్యూకస్కి మధ్య జరిగింది యుద్ధం. క్రీస్తుకు పూర్వం 322 ఆ ప్రాంతంలో, క్రీస్తుకు పూర్వం 322లో సెల్యూకస్కి చంద్రగుప్తునికి మధ్య జరిగితే ఇక్కడ సెల్యూకస్ నికేటర్ ఓడిపోయాడు. ఓడిపోయాడు. అంటే సెల్యూకస్ నికేటర్ ఓడిపోవటం, చంద్రగుప్త మౌర్యుడు నగ్గుతున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఓటమిని అంగీకరించాడో సెల్యూకస్ నికేటరు, దీనికి ఒక అగ్రిమెంట్ రావాలి. అంటే ఒక ఒప్పందం జరుగుతుంది. సెల్యూకస్ వర్సెస్ చంద్రగుప్త మౌర్యుని మధ్య ఒక ఒప్పందం. ఆ ఒప్పందంలోనూ సెల్యూకస్ నికేటర్ అడుగుతున్నాడు, నా దగ్గర కోటలు ఉన్నాయి, నా దగ్గర కాల్బలం ఉంది, గజబలం ఉంది, ఆశ్విక బలం ఉంది, ఈ బలమన్నీ నీకు ఇచ్చేస్తాను,
దీంతో పాటుగానే సెలికస్ నికేటర్ గారికి ఒక కూతురు ఉంది, ఒక కుమార్తె. ఆవిడ పేరు హెలీనా అంటాం. ఆ కుమార్తె పేరే హెలీనా అంటాము. ఈ హెలీనాని చంద్రగుప్త మౌర్యునికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు. చంద్రగుప్త మౌర్యునికి పెళ్లి చేశాడు అంటే చంద్రగుప్త మౌర్య భార్య ఎవరు ఇప్పుడు? హెలీనా కనిపిస్తుంది. అంటే ఓడిపోయాడు కనుక తన యొక్క కుమార్తెను చంద్రగుప్త మౌర్యునికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు. ఇక్కడ మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి భాష ఏమిటంటే, ఇక్కడ అలెగ్జాండర్ ఏ దేశం నుంచి వచ్చాడు? గ్రీక్ నుంచి వచ్చాడు. సెలికస్ ఏ దేశం నుంచి వచ్చాడు? గ్రీక్ నుంచి వచ్చాడు. అంటే వీరిది ఏ భాష అవుతుంది? గ్రీకు భాష అవుతుంది. అంటే హెలీనాది ఏ భాష? ఇక్కడ గ్రీకు భాష కనపడుతుంది. అంటే హెలీనాది యొక్క భాష గ్రీకు భాష. మరి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మన భారతీయులు భాష అంటే మౌర్యుల యొక్క భాష చూడాలి ఇప్పుడు. అంటే మౌర్యులు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఉపయోగించినటువంటి భాష. అంటే ఇక్కడ నేను మాట్లాడేది భాష, నేను రాసేది స్క్రిప్టు. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్ ఏ స్క్రిప్ట్ అంటే దేవనాగర లిపి అంటాము. మనది ఏ లిపి? దేవనాగర లిపి. అంటే ఇక్కడ భాష అయితే ఎలాంటి భాష అయినా ఉపయోగించుకోవచ్చు. భాషలు చాలా ఉన్నాయి. అంటే భారతదేశంలో సుమారుగా భాషలు అంటే రాజ్యాంగం గుర్తించిన భాషలు కొన్ని ఉన్నాయి. గుర్తించలేనటువంటి భాషలు సుమారుగా 1658 ఉన్నాయి అన్నమాట. అంటే భాషలు చాలా ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ గుర్తించబడినటువంటి భాషలు 22. అందులో చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఉపయోగించినటువంటి అత్యంత పురాతనమైన మనకి మొదటి భాష ప్రాకృతం కనపడుతుంది. ప్రాకృతం అంటాం. అంటే ఇక్కడ చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఉపయోగించిన భాష ప్రాకృత భాష. భాష అయితే ప్రాకృతం ఉంది. మరి లిపి, వీరు ఉపయోగించినటువంటి లిపి కావాలి, స్క్రిప్ట్ కావాలి. వీరు ఉపయోగించినటువంటి లిపిని మనం చూసినట్లయితే కనుక వీరు ఏ లిపిని ఉపయోగించారు? వీరు ఏ లిపిని ఉపయోగించారు? లిపిని చూడాలి. ఆ లిపి పేరు బ్రాహ్మీ లిపి అని పిలుస్తాము. ఇది బ్రాహ్మీ లిపి అని పిలుస్తాము. ఇక్కడ బ్రాహ్మీ లిపి, బ్రాహ్మీ లిపిని వీరు ఉపయోగించారు. అంటే భాష అయితే కనుక ప్రాకృత భాష, లిపి అయితే బ్రాహ్మీ లిపిని ఉపయోగించారు. చంద్రగుప్త మౌర్యుని యొక్క భాష ఏంటి? ప్రాకృత భాష. చంద్రగుప్త మౌర్యుడు అవలంబించినటువంటి మతం ఏ మతం అంటే చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఒక మతాన్ని అవలంబించాడు. చంద్రగుప్త మౌర్యుడు అవలంబించినటువంటి మతము జైన మతాన్ని అవలంబించాడు. జైన మతం. చంద్రగుప్త మౌర్యుడు అవలంబించినటువంటి మతము జైన మతము. మరియు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు జైన మతాన్ని అవలంబించడమే కాకుండా జైన మతంలో ఉన్నటువంటి అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి మనకి ఇక్కడ సల్లేఖన ఒక వ్రతం ఉంది. ఆ వ్రతాన్ని ఆచరించాడనమాట. ఇక్కడ జైన మతాన్ని అవలంబించి జైన మతంలో వ్యాపింపచేసి ప్రజల యోగక్షేమాలను దృష్టిలో పెట్టుకున్నాడు. అంటే ప్రజలందరూ కూడా యోగక్షేమాలు, వారు నా ప్రజలు ఎలా జీవిస్తున్నారని తెలుసుకోవడానికి వారి యొక్క జీవనార్థంగాను మరియు వారి యొక్క పోషణార్థంగా కూడా మొదటిసారిగా మగధలో బీహారులోను ఒక సుదర్శనం అనే తటాకాన్ని త్రవించాడు. సుదర్శనం తటాకం అంటాం. అంటే తటాకం అంటే చెరువు అని అర్థం. సుదర్శనమని తటాకాన్ని త్రవించాడు. ఎక్కడ త్రవించాడు? మగధ అనబడుతున్నటువంటి తన రాజ్యంలో సుదర్శన తటాకాన్ని. అది ఎందుకొరకు త్రవించాడు? ప్రజలు యోగక్షేమాలు అంటే ఇక్కడ నీటి సమస్యను, మరియు ఒకప్పుడు చెరువులు త్రవించారంటే చెరువుల వలన కలిగే ఉపయోగాలేంటి? చెరువుల వలన కలిగేటువంటి ప్రముఖమైనటువంటిది వ్యవసాయ భూములుగా మార్చుకోవచ్చును. రాను రాను కాలంలోనూ కాకతీయులు అనబడుతున్నటువంటి వారి కాలాలలో అయితే కనుక ఎక్కువగా చెరువులు త్రవించినట్లుగా మనకి ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ సుదర్శనం అనే తటాకాన్ని త్రవించాడు. రెండోదిగాను ఈయన జైన మతాన్ని అవలంబించాడు. జైన మతంలో ఉన్నటువంటి అత్యంత ప్రధానమైనటువంటిది జైన మతంలోను చూడండి. తన యొక్క చివరి దినాలలో చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాడు? ఇక్కడి నుంచి సరిగ్గా కర్ణాటక అనబడుతున్నటువంటి ప్రాంతం ఇది. కర్ణాటక ప్రాంతంలోనికి వస్తున్నాడు. అంటే కర్ణాటక ప్రాంతంలోను ఇది కర్ణాటక ప్రాంతము ఎందుకని చెప్తున్నామంటే కర్ణాటక ప్రాంతంలో భారతదేశంలోనే అత్యంత పెద్ద విగ్రహం ఉంది.
భారతదేశంలో పెద్ద విగ్రహము, దానిని మనము గోమటేశ్వర అని పిలుస్తాము. ఏమిది? గోమటేశ్వర. గోమటేశ్వర అనే విగ్రహం కనపడుతుంది. ఇది బాహుబలి అంటాము. బాహుబలి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ గోమటేశ్వర బాహుబలి అంటాము. దక్షిణ భారతదేశంలోనే కానీ ఎంటైర్ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద విగ్రహం ఇది గోమటేశ్వర బాహుబలి విగ్రహం కనిపిస్తుంది. ఇక రెండోదిగా చూసినట్లయితే కనుక ఇక్కడ శ్రావణ బెళగొల, ఆ ప్రాంతం పేరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. శ్రావణ బెళగొల అంటాము. శ్రావణ బెళగొల అనే ప్రాంతంలోనూ ఇది గోమటేశ్వరుని విగ్రహము, బాహుబలి విగ్రహం లభ్యమైంది. కనుక 2019లో చూసినట్లయితే కనుక 2019లో చూసినట్లయితే భారతదేశంలో జైన మతం అనేది అత్యధికంగా ఏ ప్రాంతంలో, ఏ రాష్ట్రంలో అత్యధిక వ్యాప్తిలో ఉన్నది అంటే కర్ణాటక అని చెప్పాలి. 2019లో కూడా అందరూ ఎక్కువగా దేవాలయాలు ఎక్కడున్నాయి? రాజస్థాన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడే ప్రాచుర్యం అనుకుంటారు. అంటే ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి కేంద్రం ఏది ఉంది? శ్రావణ బెళగొల కనపడుతుంది. శ్రావణ బెళగొలలోను చంద్రగుప్త మౌర్యుడు తన యొక్క చిట్ట చివరి దినాలలో లేదా అంత్య దినాలలో 2008లోను 2011లోను 2012లోను 2014లోను 2016లో కూడా చంద్రగుప్త మౌర్యుని మీద అనేక సార్లు ప్రశ్నలు అడిగారు అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఏపీపీఎస్సీ కానీ యూపీఎస్సీలో కానీ ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది చాలా అరుదుగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. చూడండి, చంద్రగుప్త మౌర్యుడు అంత్య దినాలలో, చంద్రగుప్త మౌర్యుడు తన యొక్క చిట్ట చివరి దినాలలో, చంద్రగుప్త మౌర్యుడు తన యొక్క అంత్యకాలలో గడిపినటువంటి ప్రాంతము శ్రావణ బెళగొల. అంత్య దినాలలో ఏ ప్రాంతంలో ఆయన మరణించాడు? సల్లేఖన వ్రతాన్ని ఆచరించి శ్రావణ బెళగొల అనబడుతున్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో ఈయన ఆ వ్రతాన్ని ఆచరించి మరణించాడు. అసలు సల్లేఖన వ్రతం అంటే ఏమిటి? సల్లేఖన వ్రతం అంటే ఇక్కడ అన్నపానాలను మాని నీటిలో ఉపవాస దీక్ష చేస్తూ కూడా ఈయన పరమవోత్తడం అయినటువంటి వాడు అని చెప్తున్నాము. అలాగే శ్రావణ బెళగొలలో ఈయన ఎప్పుడైతే ఆచరించి ఈయన చనిపోయాడో ఈయనకి ఒక కొడుకున్నాడు. అంటే మనకి సబ్జెక్టులో ఉపయోగపడేటువంటి వాడు కనిపిస్తున్నాడు. అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ చాలామంది ఉంటారు. అంటే పురాతన కాలం కాబట్టి ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి రాజులు ఒక్కొక్క చోటన కూడా ఏ రాజ్యాన్ని అయితే స్వాధీనం చేసుకున్నారో ఆ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి రాణులను వీరు స్వాధీనపరుచుకున్నట్లు మనకి చరిత్ర చెప్తుంది. దానిలో భాగంగానే ఇక్కడ చంద్రగుప్త మౌర్యుని యొక్క కుమారుడు, చంద్రగుప్త మౌర్యుని యొక్క కుమారుడైనటువంటి వాడు కనిపిస్తున్నాడు. వాని పేరు బిందుసారుడు అని చెప్తాము. బిందుసారుడు అంటాము. బిందుసారుడు చంద్రగుప్త మౌర్యుని యొక్క కుమారుడు బిందుసారుడు. ఇక్కడ ఇంతకుముందు మనము క్లాసులో డిస్కస్ చేసినటువంటి దాంట్లో బింబిసారుడు వచ్చాడు. అంటే బిఐఎంబి, బింబి. వీని పేరు బిందు, బిఐఎన్డియు, బిందుసారుడు. అంటే బిందుసారుడు అనబడుతున్నటువంటి చంద్రగుప్త మౌర్యుని యొక్క కుమారుడు. చంద్రగుప్త మౌర్యుని యొక్క కుమారుడు ఈ బిందుసారుడు సుమారుగా 16 రాజ్యాలు ఓడించాడంట. ఎన్ని రాజ్యాలు? 16 రాజ్యాలను కూడా ఓడించుకున్నట్లుగాను ఈయనకు ఒక బిరుదు ఉంది. ఆ బిరుదు పేరే అమిత్రగాథ అంటాం. అమిత్రగాథ అనే బిరుదు ఉంది. లేదా అమిత్రకేట్ అని పిలుస్తాం. అమిత్రగాథ అన్న అమిత్రకేట్ అన్నా కానీ ఒకటే. అంటే 16 రాజ్యాలు ఓడించి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లుగాను బిందుసారునికి అమిత్రగాథ అనే బిరుదు ద్వారాగా మనకి లభ్యమవుతుంది. మరి బిందుసారునికి కొడుకులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు బిందుసారునికి కొడుకులు ఉన్నారు. కొడుకులు అనబడుతున్నటువంటి వారు సుమారుగా బిందుసారునికి 100 మంది కొడుకులు ఉన్నారు. ఎంతమంది? 100 మంది ఉన్నారు. 100 మంది అనగానే చాలామంది ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటారనమాట. అంటే రాజుల కాలంలోనూ మనం చూసినట్లయితే చారిత్రక ప్రకారంగాను అత్యధికంగాను ఎక్కువ మంది కొడుకులను కుమార్తెలను కూడా అంటే ఎక్కువగాను రాజ్యాలను సంపాదించారు. కాబట్టి ఆ రాజ్యాలతో పాటుగాను రాణులు వచ్చారు, కప్పము వచ్చింది, అలాగే కోటలు దుర్గాలు కూడా వచ్చాయి, రాజ్యాలు ఆవిర్భవించబడ్డాయి. కనుక 100 మంది కొడుకులు ఎవరికి?
బిందుసారునికి 100 మంది కొడుకులు ఉన్నారు. ఆ 100 మంది కొడుకుల్లోని వాడే అశోకుడు అంటాం. అంటే భారతదేశంలో అశోకుడు అనబడుతున్నటువంటి వాడితో చరిత్ర అనేది ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నది అని మనకి స్పష్టంగా కనబడుతుంది. ఇక్కడ చూస్తే కనుక 100 మంది కొడుకులను కూడా 99 మంది సోదరులను చంపి రాజ్యాధికారానికి వచ్చినటువంటి వారు. 99 మందిని చంపేశాడు. 99 మందిని చంపి రాజ్యాధికారానికి వచ్చినటువంటి ఘనత కలిగినటువంటి వాడు ఎవరో అశోకుడు కనిపిస్తున్నాడు. అశోకుడు 99 మందిని చంపాడు. అంటే 100 మందిలోంచి ఇక్కడ అశోకుని యొక్క ప్రధానమంత్రి చూస్తే రాధాగుప్తుడు అంటాం. ప్రధాని రాధాగుప్తుడు కనిపిస్తున్నాడు, అశోకుని యొక్క ప్రధానమంత్రి. మరియు అశోకునికి సహాయం చేసేటువంటి వాడు మరొక సోదరుడు ఉన్నాడు. అంటే అశోకుడు మరియు రాధాగుప్తుడు మరియు ఇక్కడ మరొక సోదరుడు, మొత్తం వీళ్ళు ముగ్గురు కలిపి ఎంతమందిని చంపారు? 98 మంది సోదరులను. 98 మంది సోదరులను అశోకుడు ప్రధానమంత్రి, అశోకుని యొక్క సోదరుడు కలిపి 98 మందిని చంపారు. ఇక అశోకుడు ప్రధాని వీళ్ళిద్దరూ కలిపి సోదరుని కూడా చంపాడు. అందుకని మనం చరిత్ర ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడ 99 మంది సోదరులను చంపి రాజ్యాధికారానికి వచ్చిన వాడు అశోకుడు. కనుక ఈయనకి మొదటి బిరుదు అంటే 99 మందిని చంపినందుకు గాను అశోకునికి ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి బిరుదు ఏ బిరుదు ఉంది? ఇక్కడ చండ అశోకుడు అనే బిరుదు ఉంది. ఏ బిరుదు ఉంది? చండ అశోకుడు అంటాం. చండ అశోకుడు అనే బిరుదు మొదటిగా కలిగినటువంటి వాడు. మొట్టమొదటిగా చండాశోకుడు బిరుదు 99 మంది చంపినందుకు. ఇప్పుడు అశోకుడు సింహాసనం ఎక్కుతున్నాడు. ఎప్పుడు ఎక్కుతున్నాడు? ఈయన క్రీస్తుకు పూర్వము 268 నుంచి కూడాను. కొన్ని పుస్తకాల్లో 268 అని ఉంటుంది, కొన్ని పుస్తకాల్లో 272 అని ఉంటుంది. ఏదైనా టైం పీరియడ్తో మనకి ఇక్కడ సంబంధం లేదు. 268 నుంచి 232 వరకు కూడా అశోకుడు తన యొక్క రాజ్యాన్ని పరిపాలించినట్లు, మరియు అశోకుని పరిపాలన కాలం నుంచి కూడా రాజ్యము లేదా భారతదేశం కూడా ఆవిర్భవించి విస్తరించబడిందని, వ్యవసాయానికే కానీ, ఆర్థిక వ్యవస్థకే కానీ, మతాల వ్యవస్థకే కానీ, సాంఘిక సాంస్కృతిక ప్రతి విధమైనటువంటి వాటికి కూడా అశోకుడు కాలాన్ని మనము తీసుకోవడం జరుగుతుంది. చూడండి, ఇంతవరకు చెప్పినటువంటి ఇక్కడ క్లాస్ వరకు కూడా మనకి ఎక్కడ శాసనాల గురించి రాలేదు. ఎక్కడొచ్చింది శాసనాలు వస్తున్నాయంటే అశోకుడు కాలం నుంచి వస్తున్నాయి. అంటే అశోకుడు భారతదేశంలో శాసనాలు వేయించినటువంటి వాడు. అంటే శాసనాలు ఎవ్వరూ వేయించలా, అశోకుడే వేయిస్తున్నాడు. అశోకుడు శాసనాలను వేయించినటువంటి సృష్టికర్త. ఈ క్వశ్చన్ కూడా గతంలో అడిగినటువంటి పోటీ పరీక్షల్లో దీని మించి క్వశ్చన్ అడిగాడు. అంటే భారతదేశంలో మొట్టమొదటి శాసనాలను సృష్టించినటువంటి అశోకుని యొక్క శాసనాలు ఏ లిపిలో గలవు? గతంలో చూడండి 2016 కానీ 2014 కానీ ఓపెన్ చేసి చూసినట్లయితే గ్రూప్ 2 కానీ గ్రూప్ 1లోని కానీ ఈ 2 పరీక్షల్లో కనపడుతుంది అన్నమాట. వీటి ఖచ్చితంగా కనబడుతుంది. అంటే అశోకుని యొక్క శాసనాలు 14 శిలాశాసనాలు. అంటే 14 శాసనాలు ఉన్నాయి. ఆ 14 శాసనాలు ఏ భాషలో ఉన్నాయి? ప్రాకృత భాషలో ఉన్నాయి. అశోకుని యొక్క శాసనాలు ప్రాకృత భాషలో 14 శాసనాలలో ఉన్నటువంటి వీటి ఏ లిపిలో ఉన్నాయి? బ్రాహ్మీ లిపిలో ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ అశోకుడు మొదటిసారిగాను శాసనాలను సృష్టించినటువంటి వాడు. ఎంటైర్ దక్షిణ భారతదేశంలో లేరు, ఉత్తర భారతదేశంలో లేడు. అంటే శాసనాలు ఎందుకు కనబడుతున్నాయి? శాసనాలు వీరి యొక్క విజయాల గురించి, వీరి యొక్క పరిపాలన గురించి, వీరి యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి కూడా మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
అంటే అశోకుడు ఇక్కడ రాజ్యాధికారానికి వచ్చిన అనంతరము రాజ్యాధికారములోను ఆయన అవలంబించినటువంటి విధానాలు, అంటే పరిపాలనా విధానం ఏ విధంగా కొనసాగించబడింది, ఇతని కాలంలో ఉన్నటువంటి విదేశీయులు కానీ లేదా ఇతని కాలంలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ కానీ, గ్రామీణ వ్యవస్థ కానీ లేదా ఇతని కాలంలోనూ మనకి పట్టణ వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఆవిర్భించబడింది, మరియు నాణాలు ఏ విధంగా వచ్చాయి, శాసనాలు దేని ద్వారాగా జరిగినాయి, యుద్ధాలు ఎక్కడెక్కడ జరిగినాయి అనడానికి ప్రధానమైన ఆధారమే అశోకుని వేయించినటువంటి మనకి 14 శిలాశాసనాలు. 14 శాసనాలు అనాలి. అంటే ఇందులో కొన్ని మస్కి శాసనాలు ఉన్నాయి. అంటే మస్కి శాసనాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే ఇక్కడ 14 శాసనాలని అశోకుడు ప్రాకృత భాషలోను బ్రాహ్మీ లిపిలో వేశాడు అనడానికి ఆధారాలు ఇవి. ఇక్కడ ఈ అశోకుని కాలాన్ని చూసినట్లయితే కనుక అశోకుడు ఎప్పుడు వచ్చాడు? 268లో వచ్చాడు. అంటే ఎప్పుడు ఈయన మరణిస్తున్నాడు? 232 క్రీస్తు పూర్వంలో ఈయన మరణిస్తున్నాడు. అంతవరకు రాజ్యాధికారాన్ని కూడా ఈయన అత్యధిక కాలంగా కూడాను పరిపాలించుకుంటూ ఆ పరిపాలనలో ఒక భాగమే అనేక విధాలుగా కూడా రాజ్యాన్ని విస్తరిస్తున్నాడు. ఈయన అశోకుడు రాజ్యాన్ని ఈయన విస్తరిస్తూ క్రమాన్ని కూడా ఎదరికి తీసుకెళ్ళినటువంటి మనకి సందర్భాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం మన టాపిక్ పేరు వ్యవసాయం, అగ్రికల్చర్. ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అసలు అగ్రికల్చర్ యొక్క గ్రోత్ రేట్ ఎట్లా ఉంటుంది, అదేవిధంగా జాతీయ ఆదాయంలో వ్యవసాయ రంగం యొక్క షేర్ ఎంత ఉంది, గతంలో ఎంత ఉంది, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది, ఇలాంటి అంశాలన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు ఇందులో చూడబోతున్నాం. ముఖ్యంగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ స్టూడెంట్స్కి ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ టాపిక్ అనేటువంటిది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్గా మనం పేర్కొనడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ 1951-52 ఆ సమయం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడినటువంటి వారు 72%. అగ్రికల్చర్ డిపెండర్స్ ఇన్ ది ఇయర్ 1951-52 72% అండి. అదేవిధంగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే భారతదేశంలో 2015-16 అంచనాలను కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఆ సమయమున వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడినటువంటి వారి యొక్క శాతం 57.6%. అంటే దీని అర్థం ఏంటండి? వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడేటువంటి వారి శాతం రాను రాను తగ్గిపోతూ ఉంది. అందుకు అనేక కారణాలు కావచ్చు. ఏదండి, భారతదేశంలో వ్యవసాయం ప్రధానంగా ఋతు సంబంధితమైనటువంటి వ్యవసాయం. మెయిన్లీ ఇట్ డిపెండ్ అపాన్ మాన్సూన్. ఈ యొక్క ఋతుపవనాలపై ఆధారపడి ఉంది. ఆ ఋతుపవనాలు కనుక సకాలంలో వచ్చినట్లయితే ఏదండి ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ గ్రోత్ రేట్ అనేటువంటిది పెరుగుతుంది. ఆ యొక్క ఋతుపవనాలు కనుక సక్రమంగా రానటువంటి సమయంన అగ్రికల్చర్ గ్రోత్ రేట్ అనేటువంటిది ఈ దేశంలో తగ్గుతూ ఉన్నటువంటి ప్రధాన పరిణామం. ఇక నెక్స్ట్ ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ గ్రోత్ రేట్ ఎట్లా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం మనం. అగ్రికల్చర్ గ్రోత్ రేట్, వ్యవసాయ ఏదండి వృద్ధి రేట్ అనేటువంటిది ఎలా ఉందో చూద్దాం. 2012-13 ఎలా ఉంది, 13-14లో ఎలా ఉంది, 2014-15లో అగ్రికల్చర్ గ్రోత్ రేట్ ఎలా ఉంది, 2015-16లో అగ్రికల్చర్ యొక్క గ్రోత్ రేట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. అగ్రికల్చర్ గ్రోత్ రేట్ అండి 2012-13లో ఈ దేశం భారతదేశంలో కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 0.1% ఉంది. ఆ తర్వాత 2013-14లో అగ్రికల్చర్ గ్రోత్ రేట్ 3.2% ఉంది. 2014 అండ్ 15లో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే అగ్రికల్చర్ గ్రోత్ రేటు 1.2% ఉంది. 2015 నెక్స్ట్ 2016లో కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అగ్రికల్చర్ యొక్క
గ్రోత్ రేటు 1.6%. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే స్తబ్దత అనేటువంటిది కనపడుతుంది వ్యవసాయ రంగంలో. అంటే స్టెబిలిటీ అనేటువంటిది అగ్రికల్చర్లో కనిపించేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఈ యొక్క గ్రోత్ రేట్ని బట్టి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే. ఇక నెక్స్ట్ వన్ ఏదండి, ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ యొక్క గ్రోత్ రేట్ అనేటువంటిది ఇలా ఎగుడు దిగుడుగా ఏదండి తగ్గటం పెరగటం ఇలాంటివి సంభవిస్తూ ఉంది. అందుకు గల ప్రధాన కారణాలు ఏంటి అవి గమనించే ముందు వ్యవసాయ రంగంలో ఉత్పాదకత అనేటువంటిది ఇలాంటి గ్రోత్ రేట్ నమోదు చేయటం వల్ల వ్యవసాయ రంగంలో ఉత్పాదకత తక్కువగా ఉంటుంది. అసలు భారతదేశంలో వ్యవసాయ ఉత్పాదకత తక్కువగా ఉండటానికి గల కారణాలు ఏమిటి? వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ కాజెస్ ఫర్ ద డిక్రీజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఇండియా? ఏమిటండి కారణాలు? వన్ బై వన్ చూద్దాం. కాజెస్ ఫర్ లో ప్రొడక్టివిటీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్. వ్యవసాయ రంగంలో ఉత్పాదకత తక్కువగా ఉండటానికి గల కారణాలు ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ అండి, అగ్రికల్చర్ ప్రధానంగా దేనిపైన ఆధారపడింది? ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం, ఋతుపవనాలపై ఆధారపడి ఉండటం. ఋతుపవనాలు ఏదండి, సకాలంలో వర్షాలు పడకపోవటం, దానితో అగ్రికల్చర్ గ్రోత్ రేట్ అనేటువంటిది తక్కువగా ఉంది. నెక్స్ట్ రైతుల అనాసక్తి, అంటే అగ్రికల్చర్ పట్ల రైతులు ఇంట్రెస్ట్ గతంలో చూపినంతగా ఇప్పుడు చూపకపోవటం. దీంతో ఏమవుతుందండి, ఈ యొక్క రైతు ఆ రోడ్డు ప్రక్కనే ఉన్నటువంటి ఆ పొలాన్ని, ఆ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ని అమ్మేస్తున్నాడు. ఆ కొన్నటువంటి వారు దాన్ని కమర్షియల్ ల్యాండ్ చేసేస్తున్నారు. మరి గతంలో ఒకప్పుడు కాకపోతే ఒకప్పుడైనా అక్కడ పంటలు పండేటువంటి పరిస్థితి ఉండేది. వెంటనే అక్కడ ఎప్పుడైతే అది కమర్షియల్ ల్యాండ్గా మారిపోతుందో అక్కడ బహుళంతస్తుల భవనాలు అనేటువంటివి ఏది ఏర్పాటు చేయటం, దానితో అక్కడ ఆ నేల నుంచి వచ్చేటువంటి పంట అనేటువంటిది ఆగిపోవటం జరుగుతూ ఉంది. ఇది మరి ఒక కారణం. అందుకనే భారత ప్రభుత్వం ఏం చేయాలంటే ఏదండి, కొన్ని ఏరియాలలో ఎక్కడైతే అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ ఫీల్డ్ను గ్రీన్ జోన్గా ప్రకటించాలి. అంటే దాని అర్థం ఆ పొలాన్ని ఎవరన్నా కొన్నా కానీ అర్థమైందండి, వాళ్ళు కంపల్సరీగా అక్కడ అగ్రికల్చరే అక్కడ దాన్ని కొనసాగించాలి కానీ కమర్షియల్గా కొనసాగించకూడదు. దానిని గ్రీన్ ఫీల్డ్ జోన్గా పేర్కొనటం అంటారు. ఆ విధంగా కొంతవరకు ఏదండి ఈ యొక్క రైతుల యొక్క ఏదైనా అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ని కొంతవరకు రక్షించేటువంటి అది ఒక మార్గం. ఏది ఏమైనా రైతుల యొక్క అనాసక్తి అనేటువంటిది కొంతవరకు ఏదండి లో ప్రొడక్టివిటీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ అనేటువంటి దానికి ప్రధాన కారణం. థర్డ్ వన్, కోర్టు తగాదాలు. పొలం గట్ల దగ్గర కోర్టు తగాదాలు ఇతరత్ర. మరి అది తేలే వరకు అటోళ్ళు ఇటోళ్ళు అట్రాట్ల ఆ భూమి అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది అక్కడ ఉత్పత్తి అనేటువంటిది ఉండటం వల్ల. ఇది మరి ఒక కారణం. నెక్స్ట్ వన్, భూ సంస్కరణలు, ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ సకాలంలో అమలు చేయకపోవటం. భూ సంస్కరణల చట్టం ఉంది, దానిని ఏదండి పూర్తిగా దేశంలో అమలులోనికి అన్ని ప్రాంతాల్లో తీసుకురాకుండా ఉండటం అనేటువంటిది మరి ఒక కారణం. ఇట్లా అనేక కారణాలు. ఇక నెక్స్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనం చూస్తూ ఉన్నాం, గిడ్డంగుల సౌకర్యం లేకపోవటం, వేర్ హౌసెస్, గిడ్డంగుల సౌకర్యం అనేటువంటిది సరిగా లేకపోవటం ఎక్సెట్రా. ఇలాంటి అనేక కారణాల వల్ల ఏదండి ఈ భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగంలో ఉత్పాదకత అనేటువంటిది తక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రధాన పరిణామం. ఇది ఎలా ఉంటే అసలు ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ను కనుక పరిశీలించినట్లయితే జాతీయ ఆదాయంలో వ్యవసాయ రంగం యొక్క వాటా ఎంత ఉందో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. జాతీయ ఆదాయంలో భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగం వాటా ఇక్కడ ప్రధానంగా అబ్జర్వ్ చేస్తే భారతదేశంలో 3 రంగాలు ఉన్నాయి, 3 సెక్టార్స్. ఫస్ట్ వన్ అండి అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ వ్యవసాయ రంగం, 2 ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ పారిశ్రామిక రంగం, 3 సర్వీస్ సెక్టార్ సేవా రంగం. దీనిలో మన టాపిక్ అగ్రికల్చర్ కాబట్టి ఈ యొక్క జాతీయ ఆదాయంలో వ్యవసాయ రంగం
వాటా ఎంత ఉందో చూద్దాం. జాతీయ ఆదాయంలో వ్యవసాయ రంగం యొక్క వాటా 1951లో ఎంత ఉంది, 1961లో ఎంత ఉంది, అదేవిధంగా 71లో, 81లో, 91లో, 2011లో ఎంత ఉంది, 2018లో ఎంత ఉంది, అంటే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ డేటా ఎంత ఉందనేది ఇప్పుడు 1 by 1 చూద్దాం. ఇదండి జాతీయ ఆదాయంలో అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ యొక్క షేర్. అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ షేర్ ఇన్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ది ఇయర్ 1951. 51లో కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడండి వ్యవసాయ రంగం యొక్క వాటాను కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే 57% ఉందండి, 57%. అంటే మేజర్ పార్ట్ అగ్రికల్చర్ నుంచే వస్తుంది. ఎందుకని ఆ సమయం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ దేశం భారతదేశంలో దాదాపు 70% పైన ప్రజలు వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి ఉన్నటువంటి ప్రధాన పరిణామం. ఆ యొక్క 61లో కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 54%కి వచ్చింది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా 71లో కనుక పరిశీలించినట్లయితే 50%కి రావటం జరిగింది. ఇక నెక్స్ట్ 81లో కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే 38%కి వచ్చేసింది. అంటే బాగా తగ్గిపోవటం ఇక్కడ మీరు గమనించవలసిన ప్రధాన పరిణామం. 91లో కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 36% ఉందండి. 91లో 36% ఉంది. ఇక నెక్స్ట్ 2011లో కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఓన్లీ 26% ఉంది, ఓన్లీ 26%. మరి ప్రజెంట్ అండి 2008లో జాతీయ ఆదాయంలో వ్యవసాయ రంగం యొక్క వాటా 2018లో 17%, 17% ఉంది. అంటే కరెక్ట్గా చెప్పుకోవాలంటే 17-18% మధ్యలో ఊగిసలాడుతూ ఉంది. రౌండ్ ఫిగర్ అయితే 17% ఉన్నట్లుగా మనం పేర్కొంటున్నాం. ఈ విధంగా జాతీయ ఆదాయంలో వ్యవసాయ రంగం వాటా అనేటువంటిది ఏదైనా ఏ ఇయర్లో ఎట్లా ఉందో చూసాం. అంటే ఇది స్లోగా డౌన్ అయిపోతూ ఉన్నటువంటి ప్రధాన పరిణామం. ఇక నెక్స్ట్ అదే మీకు రేపు ఎగ్జామ్లో అడుగుతూ ఉంటాడు. ఏమని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో టేబుల్ నుంచి ఎలా అడుగుతున్నాడు, 2018లో జాతీయ ఆదాయంలో వ్యవసాయ రంగం వాటా ఎంత, 14%, 17%, 22%, 26%. ఆన్సర్ ఏదండి 17%. అదేవిధంగా 1951లో జాతీయ ఆదాయంలో వ్యవసాయ రంగం వాటా ఎంత, 57%. అది అట్లా మీకు ఏబిసిడీలు అడిగే అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ దేశం భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగం నుంచి వచ్చే ఉత్పాదకత రాను రాను తగ్గిపోతూ ఉంది. ఇది గమనించినటువంటి భారత ప్రభుత్వం 1966లో ఒక బృహత్తర కార్యానికి శ్రీకారం చుట్టింది. దాని పేరే అధిక దిగుబడి ఇచ్చే వంగడముల కార్యక్రమం. దీన్ని హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. అసలు ఏమిటి ఈ ప్రోగ్రాం చూద్దామండి. ఇది ఈ ప్రోగ్రాం ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టారు, 1966లో. ఈ కార్యక్రమానికి ఇంకొక పేరుందండి. దీన్నే ఇంకో పేరుతో పిలుస్తారు, లేదా హరిత విప్లవం, గ్రీన్ రివల్యూషన్. గ్రీన్ రివల్యూషన్ అంటే మీకు బాగా ఈజీగా నోటెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. గ్రీన్ రివల్యూషన్ ఏమిటి? గ్రీన్ రివల్యూషన్ అసలు ఇది ఎందుకు గ్రీన్ రివల్యూషన్ ఈ దేశంలో ఏదైనా అమల్లోకి రావటం జరిగింది ఒకసారి చూద్దాం. ఈ దేశంలో జనాభా పెరుగుతున్నారు. ఎలా పెరుగుతున్నారు చూడండి, డబల్ డిజిట్లో. 1ని డబల్ చేయండి 2, 2ని డబల్ చేయండి 4, 4ని డబల్ చేయండి 8. ఇట్లా పాపులేషన్ ఏమో డబల్ డిజిట్లో పెరుగుతుంది. మరి ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి కూడా పెరుగుతోంది, పెరగట్లేదు అంటలేదు. ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి కూడా పెరుగుతుంది. ఎలా పెరుగుతోంది? సింగిల్ డిజిట్. మీకు దీన్ని చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఆహార ధాన్యాలు పెరుగుతున్నాయి, జనాభా కూడా పెరుగుతుంది.
జనాభానేమో డబల్ డిజిట్లే పెరుగుతోంది, ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి సింగిల్ డిజిట్లే పెరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటండి, ఫుడ్ స్కేర్సిటీ వచ్చేటువంటి పరిస్థితి, ఆహార కొరత, ఫుడ్ స్కేర్సిటీ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక ముందు కూడా ఇట్లా వచ్చిందనుకో చాలా ఇబ్బందులు పాలయ్యే పరిస్థితి దేశం. కాబట్టి ఇది గమనించిన భారత ప్రభుత్వం 1966లో హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ ప్రోగ్రామ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అనే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచుట ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం. ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచటం. ఎలా పెంచాలి ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని అంటే ఎరువులు, పురుగు మందులు ఉపయోగించి ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచే అటువంటి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. అప్పటి వరకు ఎరువులు, ఫెర్టిలైజర్స్, పురుగు మందులు, పెస్టిసైడ్స్ పట్ల ప్రభుత్వాలు పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపలేదు. మరి అవి వాడకపోతే ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి తక్కువగా ఉంది. మరి అవి కనుక ఉపయోగించినట్లయితే 20 బస్తాలు పండే చోట 30 బస్తాలు పండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ జనాభా పెరుగుతున్నారు కాబట్టి ఎరువు, పురుగు మందులు ఉపయోగించండి. అదే ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని పెంచేటువంటి కార్యక్రమం. దానినే గ్రీన్ రివల్యూషన్గా పేర్కొనటం జరుగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగా ప్రపంచ హరిత విప్లవ పితామహుడుగా వార్తల్లోకి రావటం జరిగింది. అతనే ఎవరండి, నార్మన్ బోర్లాగ్. ప్రపంచ హరిత విప్లవ పితామహుడు. ఈయన అమెరికా దేశానికి చెందినవారు. మెక్సికోలో పరిశోధనలు చేశారండి. అమెరికా దేశానికి చెందినవారు మెక్సికోలో పరిశోధనలు చేయటం జరిగింది. వారే ఏదండి నార్మన్ బోర్లాగ్ అనేటువంటి వారు. మరి భారతదేశంలో హరిత విప్లవానికి పితామహుడుగా ఒకరిని పేర్కొంటారు. వారి పేరు ఎంఎస్ స్వామినాథన్. ఎంఎస్ స్వామినాథన్ భారతదేశంలో హరిత విప్లవ పితామహుడు. వీరేమో నార్మన్ బోర్లాగ్ ఏమో ప్రపంచ హరిత విప్లవ పితామహుడు. మరి వీరు ఏం చేశారు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రధానంగా ఈ యొక్క పంటలపై ప్రయోగాలు స్టార్ట్ చేయటం జరిగింది. ఇది ఎరువులు, పురుగు మందులు వాడేటువంటి ఈ ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. ఎట్లాగండి ఇక్కడ ఏ పంటలు ఏమిటి ఎట్లా ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. అందులో భాగంగా కొన్ని పంటలను కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఎంపిక చేశారు. కొన్ని పంటలను కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఎంపిక చేసి వాటిపైన ఎరువులు, పురుగు మందులు వాడటం అనేటువంటిది ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభించడం జరిగింది. రేపు మీకు ఎగ్జామ్లో అది అడుగుతున్నారు, ఏ పంట ఏ రాష్ట్రంలో ఏదండి ప్రయోగాత్మకంగా ప్రయోగం స్టార్ట్ చేశారు. ఒక పంట పేరు ఇస్తాడు, ఈ పంటను ప్రయోగాత్మకంగా భారతదేశంలో హరిత విప్లవంలో భాగంగా ఎక్కడ ప్రారంభించారు అవేంటో చూద్దాం. ఏదండి అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్. ఫస్ట్ వరి. ఏదండి వరి పంటను తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ వన్ గోధుమ. ఆ నెక్స్ట్ వన్ జొన్న పంట. మూడింటిని తీసుకున్నారు ప్రయోగాత్మకంగా. అందులో భాగంగా వరి పంటను అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏపీలో వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా ప్రయోగాత్మకంగా వరి పంటపై ప్రయోగం ప్రారంభించారు. ఎక్కడండి ఏపీలో వరి, వెస్ట్ గోదావరి. ఇది వరైన తర్వాత మీకు గోధుమ, జొన్న చూపిస్తానండి ఈ బోర్డు సరిపోట్లో. సెకండ్ వన్ అదే వరి పంటపై సెకండ్ వన్ బీహార్లో షాబాద్ అనేటువంటి జిల్లాను తీసుకున్నారు. బీహార్లో షాబాద్ జిల్లాను తీసుకున్నారు. అదేవిధంగా అబ్జర్వ్ చేస్తే తమిళనాడులో తంజావూర్. ఇదండి తమిళనాడులో తంజావూర్ అనేటువంటి ఈ జిల్లాను తీసుకున్నారు. అంటే వరి పంటపై ఏ రాష్ట్రంలో ఏ జిల్లాలో ప్రయోగం ప్రారంభించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ వెస్ట్ గోదావరి, బీహార్లోనేమో షాబాద్, తమిళనాడులోనేమో ఇదండి తంజావూర్. అదేవిధంగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మధ్యప్రదేశ్లో
అంటే ఇప్పుడు అది ఛత్తీస్గఢ్కి వెళ్ళింది. ఛత్తీస్గఢ్లో రాయ్పూర్. ఈ 4 రాష్ట్రాలలో ఈ 4 జిల్లాలను ఈ 4 రాష్ట్రాల్లో ఈ 4 జిల్లాలు వరి పంటపై ప్రయోగం చేయటం జరిగింది హరిత విప్లవంలో భాగంగా. అది ఫస్ట్ వన్. ఇక నెక్స్ట్ వన్ మీకు ఎగ్జామ్లో అది అడుగుతాడు, ఏ రాష్ట్రం ఏ జిల్లా ఏ పంట అనేటువంటిది మీరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. సెకండ్ వన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే గోధుమ వీట్. గోధుమ ఇదేదండి పంజాబ్. పంజాబ్లో లూధియానా. పంజాబ్లోనండి లూధియానా. సెకండ్ వన్ యూపీలో అలీగఢ్ అనే జిల్లా. యూపీలో అలీగఢ్ అనే జిల్లా, పంజాబ్లో లూధియానా అనే జిల్లా. ఈ 2 జిల్లాలలో ఈ రాష్ట్రాలలో గోధుమ పంటపై ప్రయోగం అనేటువంటిది స్టార్ట్ చేయటం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ వన్ జొన్న. రాజస్థాన్లో పాలి జిల్లా. రాజస్థాన్లో పాలి జిల్లాలో జొన్న పంటపై ప్రయోగం స్టార్ట్ చేయటం జరిగింది. అంటే మొత్తం ఇప్పుడు మనం హరిత విప్లవంలో భాగంగా ప్రయోగాత్మకంగా ఎన్ని రాష్ట్రాలను ఎంపిక చేశారు? ఇందాక మనం వరి 4 రాష్ట్రాలు రాసాం, గోధుమ 2 6, జొన్న 1, మొత్తం ఏంటంటే 7 రాష్ట్రాలు. మీరు ఆ 7 రాష్ట్రాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ రాష్ట్రాలలో 7 జిల్లాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ 7 రాష్ట్రాలలో 3 పంటలపై ప్రయోగం స్టార్ట్ చేశారు. ఏ రాష్ట్రం ఏ పంట అనేటువంటిది జాగ్రత్తగా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ప్రధానంగా చూడవలసినటువంటి పరిణామం. నెక్స్ట్ వన్ ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్లో ఇక్కడ విప్లవాలు అనేటువంటివి వస్తున్నాయండి. విప్లవాలు అవేంటో చూద్దాం. ఏ విప్లవం ఎలా ఉంటుందో. అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో విప్లవాలు ఇవి. రెవల్యూషన్స్ విప్లవాలు. ఏ విప్లవం దేనికి సంబంధించింది? ఇటీవల జరిగిన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఇప్పుడు చెప్పబోయే విప్లవాల నుంచే ఒక ఎగ్జామ్లోనే 2 బిట్లు అడిగాడు. కాబట్టి వెరీ ఇంపార్టెంట్, మీరు జాగ్రత్త చూడాలి. అవి 1 వైట్ రివల్యూషన్ తెలుపు విప్లవం. వైట్ రివల్యూషన్ తెలుపు విప్లవం ఇది దేనికి సంబంధించిందండి? పాల ఉత్పత్తిని పెంచేటువంటి కార్యక్రమం. పాల ఉత్పత్తిని పెంచేటువంటి కార్యక్రమాన్ని వైట్ రివల్యూషన్ అంటారు. మిల్క్ ప్రొడక్షన్కి సంబంధించి అన్నమాట. మిల్క్ ప్రొడక్షన్ అనగానే వైట్ రెవల్యూషన్ అని వచ్చేసేయాలి మీకు ఈజీగా. నెక్స్ట్ వన్ బ్లూ రివల్యూషన్. బ్లూ రివల్యూషన్ ఫిష్ చేపల ఉత్పత్తిని పెంచేటువంటి కార్యక్రమం. టు ఇంక్రీజ్ ఫిషరీస్ ప్రొడక్షన్, చేపల ఉత్పత్తి. థర్డ్ వన్ వైట్ అయిపోయింది, బ్లూ అయిపోయింది, బ్లాక్. బ్లాక్ రివల్యూషన్ అంటే క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్. క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ను పెంచేటువంటి కార్యక్రమాన్ని బ్లాక్ రివల్యూషన్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ బ్రౌన్ రివల్యూషన్. సుగంధ ద్రవ్యాలు స్పైసెస్ ప్రొడక్షన్ని పెంచేటువంటి కార్యక్రమం. సుగంధ ద్రవ్యాలు స్పైసెస్ పెంచేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఏమంటారండి? బ్రౌన్ రివల్యూషన్గా పేర్కొనటం జరుగుతూ ఉంది. నెక్స్ట్ రెడ్ రివల్యూషన్. రెడ్ రివల్యూషన్ అంటే రెడ్ రివల్యూషన్. రెడ్ రివల్యూషన్ అంటే టమాటో మరియు టమాటో ఉత్పత్తిని పెంచటం మరియు మాంసపు ఉత్పత్తిని పెంచేటువంటి కార్యక్రమం. మటన్ మాంసపు, దాన్ని మీట్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు.
మాంసపు ఉత్పత్తిని పెంచేటువంటి కార్యక్రమం రెడ్ రెవల్యూషన్. వైట్ ఏమో మిల్క్ ప్రొడక్షన్, బ్లూ ఏమో ఫిషరీస్ ప్రొడక్షన్, బ్లాక్ ఏమో క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్, నెక్స్ట్ బ్రౌన్ ఏమో స్పైసెస్ సుగంధ ద్రవ్యాల ఉత్పత్తి, రెడ్ ఏమో టొమాటో మరియు మీట్ ప్రొడక్షన్. నెక్స్ట్ 6th వన్ చూడాలి. మనం ఇప్పుడు 5 వరకు చూసాం. ఈ యొక్క రెవల్యూషన్స్లో ఏదండి 6th వన్ రౌండ్ రెవల్యూషన్. రౌండ్ రెవల్యూషన్ ఇదేమిటండి? రౌండ్ రెవల్యూషన్ అంటే బంగాళాదుంపలు, పొటాటో ప్రొడక్షన్ పెంచేటువంటి కార్యక్రమం. నెక్స్ట్ వన్ సిల్వర్ రెవల్యూషన్. సిల్వర్ రెవల్యూషన్ అంటే ఎగ్స్ ప్రొడక్షన్, గుడ్ల ఉత్పత్తిని పెంచేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఏమంటారండి? సిల్వర్ రెవల్యూషన్గా పేర్కొనటం జరుగుతుంది. గోల్డెన్ రెవల్యూషన్. గోల్డెన్ రెవల్యూషన్ ఫ్రూట్స్ అండి, పండ్ల ఉత్పత్తిని పెంచేటువంటి కార్యక్రమం. ఫ్రూట్స్ గోల్డెన్ రెవల్యూషన్ అంటే పండ్ల ఉత్పత్తిని పెంచేటువంటి కార్యక్రమం. నెక్స్ట్ ఎల్లో రెవల్యూషన్. నూనె గింజల ఉత్పత్తిని పెంచే కార్యక్రమం. నూనె గింజలు అంటే ఆయిల్ సీడ్స్. నెక్స్ట్ గ్రే రెవల్యూషన్. గ్రే రెవల్యూషన్ ఎరువులు, ఫెర్టిలైజర్స్ ప్రొడక్షన్ని పెంచేటువంటి కార్యక్రమం ఏదండి? గ్రే రెవల్యూషన్. కాబట్టి ఈ రెవల్యూషన్స్ అన్నీ మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. దేనికి ఏ రెవల్యూషన్కి ఏ అంశం వర్తిస్తుంది అనేటువంటి 10 కనుక జాగ్రత్తగా చూసుకోగలిగినట్లయితే మీరు బిట్ని క్యాచ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఈజీగా ఉంది. ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ ఎగ్జామ్ ఆ ఎగ్జామ్ అని లేదండి, అన్ని ఎగ్జామ్స్ కూడా ఈ యొక్క రెవల్యూషన్స్ని అడుగుతూనే ఉన్నటువంటి ప్రధాన పరిణామం. అగ్రికల్చర్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ప్రొడక్షన్ ఎట్లా ఉంది మనం చూద్దాం. అంటే ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి ఈ దేశంలో ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ మిలియన్ టన్నులలో ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ప్రొడక్షన్ ఎట్లా ఉందో చూద్దాం. ఇక్కడేమో ఇయర్, ఏ ఇయర్లో ఆహార ధాన్యాల యొక్క ఉత్పత్తి అనేటువంటిది ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 2018 తీసుకోండి. ఇప్పటి వరకు మనకు టేబుల్ని ఏదైనా ముందు నుంచి వచ్చాం, ఇప్పుడు అప్ టు డేట్ నుంచి వెనక్కి వెళ్దాం. టేబుల్ 2018లో ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి ఎంత ఉందండి? 281 మిలియన్ టన్నులు ఉంది. ఎక్కడండి? మన భారతదేశంలో 2018లో. అదే మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 2011లో కనుక మీరు పరిశీలిస్తే మన భారతదేశంలో ఆహార ధాన్యాల యొక్క ఉత్పత్తి 209 మిలియన్ టన్నులు ఉంది. 209 మిలియన్ టన్నులు ఉంది. అదేవిధంగా మనం గమనించినట్లయితే 2008లో కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని కనుక పరిశీలిస్తే 192
మిలియన్ టన్నులే ఉంది. 192 మిలియన్ టన్నులే ఉంది. అదే 2005లో గనక గమనించినట్లయితే మన భారతదేశంలో ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి 181 మిలియన్ టన్నులు మాత్రమే ఉండటం మనం గమనించవలసిన ప్రధాన పరిణామం. ఇక్కడ మీకు ఈ టేబుల్ చూస్తే ఏమర్థమవుతుందండి, ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి మరి గతంతో పోల్చితే ఇప్పుడు పెరిగింది కదండి అంటున్నారు. అదే కదండి 2018 అంటే లేటెస్ట్ డేటా ప్రకారం 281 మిలియన్ టన్నులు ఉంది. మరి 11లో చూస్తే దీనికంటే తక్కువగా ఉంది, దీనికంటే తక్కువగా ఉంది. మరి దీన్ని బట్టి ఇక్కడ మీరు ఏమని గమనించాలంటే ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి పెరుగుతూ ఉంది. ఫస్ట్ పాయింట్ అది అంగీకరించాల్సిందే టేబుల్ని బట్టి. ఇయర్స్ వైడ్గా చూస్తే కదా 18 దీంతో వీటితో పోస్తే పెరిగింది కదండి. ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి పెరిగింది కాదంటలా, జనాభా దానికంటే డబుల్ పెరుగుతుంది. అందువల్ల ఇక్కడ ఫుడ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. నోట్ దిస్ పాయింట్. అర్థమైందండి? అదనమాట పరిస్థితి. జనాభానే ఇందాక మనం చూసాం ముందుగానే టేబుల్ వేయకముందే మీకు చూపించా. జనాభా డబల్ డిజిట్లో పెరుగుతుంది, ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి ఏమో సింగిల్ డిజిట్. మరి మిగతా పెరిగే జనాభాకి ఫుడ్ ప్రాబ్లం అనేటువంటిది రావటం, మరి ఏదేమైనా అది రాకుండా ఉండటం కోసము ఏదంటే 66లోనే దీనిపైన రూపకల్పన చేయటం జరిగింది. గ్రీన్ రివల్యూషన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని ప్రవేశపెట్టడం మనం ఇక్కడ గమనించవలసినటువంటి ప్రధాన పరిణామం. నెక్స్ట్ వన్, ఇదే అగ్రికల్చర్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదే అగ్రికల్చర్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తానండి, ఏది వరదలు, కరువు కాటకాలు లాంటి వాటి వల్ల ఇటీవల ఖరీఫ్ సీజన్లో భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఎంత పంట నష్టం జరిగిందనేటువంటిది ఇప్పుడు మనం టేబుల్ రూపంలో చూడబోతున్నాం. ఖరీఫ్ కాలంలో వరదలు, ఖరీఫ్ కాలంలో వరదలు మరియు కరువు కాటకాల వల్ల నష్టపోయిన వరి విస్తీర్ణం బ్రాకెట్లో లక్షల హెక్టార్లలో, బ్రాకెట్లో మీరు బ్రాకెట్లో జాగ్రత్త చూడాలి, లక్షల హెక్టార్లలో. అర్థమైందండి? ఆ టేబుల్ ఎలా ఉందో కొన్ని ముఖ్యమైన స్టేట్స్ని తీసుకుందాం. మీకు కావాలంటే మొత్తం ఆల్ స్టేట్స్ ఇవ్వగలం, కానీ మీకు టైం వేస్ట్ అవుద్ది. కొన్ని ముఖ్యమైన స్టేట్స్ చూస్తే మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. అవేంటో చూద్దాం. ఇటువైపునేమో స్టేట్ చూద్దాం, రాష్ట్రం పేరు, ఇక్కడేమో ఏరియా. ఏరియా అంటే ఎన్ని లక్షల హెక్టార్లలో ఏదండి దెబ్బతిన్నాయి పంటలు అనేటువంటిది, ఏది అది కూడా వరి విషయంలోనమాట. అందులో స్టేట్ ఒకటి ఒడిస్సాలో ఎట్లా ఉందో చూద్దాం. అదేవిధంగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే బెంగాల్లో ఎట్లా ఉందో చూద్దాం. ఒడిస్సా, బెంగాల్. నెక్స్ట్ మన ఏపీలో పొజిషన్ ఎట్లా ఉందో చూద్దాం. నెక్స్ట్ హర్యానాలో ఎలా ఉందో చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైద్ది. ఈ యొక్క ఒడిస్సాని కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితేనండి, ఈ ఖరీఫ్ కాలంలో వరదలు, ఈ కరువు కాటకాల వల్ల నష్టపోయిన వరి విస్తీర్ణం లక్షల హెక్టార్లలో ఎంత ఉంది? ఒడిస్సాలో 28.32 లక్షల హెక్టార్లలో పంట నష్టపోయింది, వరి పంట. నెక్స్ట్ బెంగాల్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 26.01 లక్షల హెక్టార్లలో వరి పంట ఏదండి నష్టపోవటం అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం గమనించవలసినటువంటి ప్రధాన పరిణామం. అదేవిధంగా ఏపీలో కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే 07.32 లక్షల హెక్టార్లలో ఏదండి వరి పంట విస్తీర్ణం దెబ్బతింది. అదేవిధంగా హర్యానాలో కనుక పరిశీలించినట్లయితే 5.01 లక్షల హెక్టార్లలో వరి పంట ఏదండి విస్తీర్ణం అనేటువంటిది
ఇటీవల ఖరీఫ్ సీజన్లో దెబ్బతినటం ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా గమనించవలసిన పరిణామం. ఈ విధంగా ఏదండి ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ అనేటువంటిది కొంత స్తబ్దతకు లోను కావటం జరుగుతూ ఉన్న ప్రధాన పరిణామం. ఇలాంటి స్తబ్దతను అధిగమించటం కొరకు భారత ప్రభుత్వం వారు నూతన వ్యవసాయ విధానం అనేటువంటిది ఈనాడు కాదండి, గతంలోనే అంటే 2000 సంవత్సరంలోనే ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అసలు అందులో ఏ అంశాలు పేర్కొన్నారు ఏమిటి అనేటువంటిది ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం. ఈ టేబుల్ ఇక రఫ్ చేసేస్తున్నానండి. నూతన వ్యవసాయ విధానం, న్యూ అగ్రికల్చర్ పాలసీ. 2000 సంవత్సరం జూలై 28వ తారీఖున అనౌన్స్మెంట్ చేసింది భారత ప్రభుత్వం. ఆ డేట్ కూడా మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్. న్యూ అగ్రికల్చర్ పాలసీని భారత ప్రభుత్వం అనౌన్స్మెంట్ చేసిన డేట్ ఏది? జూలై 28, 2000, జూన్ 28, 2000, ఆగస్ట్ 28, 2000, సెప్టెంబర్ 28, 2000. ఏదండి ఆన్సర్? 2000 జూలై 28ని అనౌన్స్ చేశారు. ఏమని చెప్పారండి భారత ప్రభుత్వం వారు? ఈ యొక్క నూతన వ్యవసాయ విధానంలో భారత ప్రభుత్వం వారు ఏ అంశాలు పేర్కొన్నారు? ఫస్ట్ వన్, అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ పెంచాలని చెప్పారండి. పైకి బాణం గుర్తుంటే ఇంక్రీజ్, క్రిందకి బాణం గుర్తుంటే డిక్రీజ్ అని అర్థం. అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేయమన్నారు, పెంచాలి. ఇంకా అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ పెంచే దిశగా చర్యలు తీసుకోమని చెప్పారు. సెకండ్ వన్ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ని పెంచమన్నారు. నెక్స్ట్ ఇందాక ప్రొడక్షన్ పెంచమన్నారు చేలో. ఎలా 10 బస్తాలు పండే కాక 12 బస్తాలు పండేటట్లు చేయమన్నారు ఇందాక ఫస్ట్ పాయింట్లో. ఇప్పుడేమన్నారండి? అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ని పెంచమన్నారు, అంటే పెంచేటట్లుగా చర్యలు తీసుకోమని చెప్పారు. అగ్రికల్చర్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఈ క్రాప్ను కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మన అవసరాలు పోను ఇంకా క్రాప్ మిగలాలట. ఆ మిగిలిన ఆ క్రాపు, ఆ పంటలు ఇతర ప్రాంతాలకు ఎగుమతి చేసే విధంగా ఉండాలి అని పేర్కొనటం జరిగింది. ఈ ఏదండి న్యూ అగ్రికల్చర్ పాలసీలో ఎవరు చెప్పారండి? కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు ప్రకటించడం జరిగింది. థర్డ్ వన్, ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడికి రావాలండి? అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లోకి రావాలట. అంటే విదేశీ పెట్టుబడులు. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రకరకాల కంపెనీలపై పెట్టుబడులు పెట్టడం మనం చూస్తున్నాం. మరి 2000 సంవత్సరంలోనే పేర్కొన్నారు. అలాంటి ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేటువంటిది అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ మీద పెట్టాలి. అంటే ఫారినర్స్ వచ్చి ఇండియా వచ్చి అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ మీద పెట్టుబడులు పెట్టి అగ్రికల్చర్ని డెవలప్ చేయమని చెప్పారు. నెక్స్ట్ వన్, బయోటెక్నాలజీ రంగాన్ని డెవలప్ చేయమన్నారు. ఇది అగ్రికల్చర్కి అనుబంధంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ బయోటెక్నాలజీ రంగాన్ని డెవలప్ చేసి ఏదండి ఓవరాల్గా ఈ భారతదేశంలో అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ని అభివృద్ధి పందాలో ముందుకు తీసుకుపోమని చెప్పినటువంటిదే నూతన వ్యవసాయ విధానం, న్యూ అగ్రికల్చర్ పాలసీ 2000 జూలై 28 అనేటువంటిది. మీకు రేపు ఎగ్జామ్లు అడుగుతున్నారు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో. ఈ క్రింది వాణిలో న్యూ అగ్రికల్చర్ పాలసీ 2000లో పేర్కొనబడని అంశం ఏది? అసలు ముందు నీకు ఏ అంశాలు పేర్కొన్నారో 4 తెలిస్తే కానీ ఆ పేర్కొనబడని అంశం 5వది ఏది అనేటువంటిది మీరు రికగ్నైజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ అగ్రికల్చర్ పాలసీలో ఏ అంశాలు పేర్కొన్నారు అనేటువంటిది మీరు చూడాలి. జనరల్గా ఎందుకనంటే ఇటీవల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ స్టైల్ మారిందండి. ఇదివరకు బిట్టు చూడటం, క్వశ్చన్ చదవటం, ఆబ్జెక్టివ్ చూసుకునే వెళ్తే కొంతవరకు సరిపోయే పరిస్థితి. ఇప్పుడు అట్లా కాదు. ఈ కాన్సెప్ట్ ఎవరైతే మొత్తం నేర్చుకుంటారో ఆ నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ నుంచి ఈ విధమైన బిట్స్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రధాన పరిస్థితి. ఎలా ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, ఇది వరకు చూసాం. నూతన వ్యవసాయ విధానం ఎప్పుడు పేర్కొన్నారు? ఈ ఇయర్ చెప్పేస్తున్నారు. ఇప్పుడేమంటున్నాడు? బిట్టు స్టైల్ మారింది. నూతన వ్యవసాయ విధానంలో ఏ అంశం ఉందని కూడా అంటలా. నూతన వ్యవసాయ విధానం 2000లో భారత ప్రభుత్వం పేర్కొనబడని అంశం ఏది పేర్కొనబడలేదంటే
ఆల్రెడీ పేర్కొనబడినటువంటి అంశాలు అనేటువంటి మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదండి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రేంజ్ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది. ఇక నెక్స్ట్ వన్ మనం చూస్తున్నాం. ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక పంటలు చూద్దాం. క్రాప్స్, వరి, ప్యాడీ, వరి పంట. ఈ యొక్క వరి పంట అనేటువంటిది మన దేశంలో ప్రధానంగా ఎక్కువగా ఎక్కడ పండుతుంది? వరి పంట అనగానే ఏపీ అనేటువంటిది మీకు గుర్తు రావచ్చు. కానీ వరి పంట అనేటువంటిది ఏపీ కంటే ఎక్కువగా పండే మరో రాష్ట్రం ఉందండి. అదేదంటాడు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? ఏదండి? వెస్ట్ బెంగాల్. వెస్ట్ బెంగాల్లో ఏదండి వరి పంట ఎక్కువగా పండుతుంది. తర్వాత మనం ఏపీని పేర్కొనడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. నెక్స్ట్ ఇదే వరి పంటను అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, ఇదే వరి పంటను కనుక మనం గమనించినట్లయితే ప్రపంచంలో ఎక్కువగా ఇది ఏదండి ఎక్కువగా ఎక్కడ పండుతుంది? ఒకటి చైనా, నెక్స్ట్ ఇండియా, నెక్స్ట్ ఇండోనేషియా. ఇండియా, చైనా, నెక్స్ట్ అండి ఇండోనేషియాలలో ఈ యొక్క వరి పంట అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఫేమస్గా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క వరి పంటను కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దీనికి టెంపరేచర్, సాధారణ టెంపరేచర్ కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఎంత కావాలంటే 27 డిగ్రీలు ఏదండి సెంటీగ్రేడ్ అనేటువంటిది యావరేజ్న ఉండవలసినటువంటి ప్రధాన పరిణామం. ఇక నెక్స్ట్ వన్ గోధుమ, వీట్, గోధుమ పంట. భారతదేశంలో గోధుమ పంటకు ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి రాష్ట్రాలు ఏమిటి? ఇదండి పంజాబ్, యూపీ, ఎంపీ రాష్ట్రాలు ఏదండి గోధుమ పంటకు ఏదండి ఎక్కువగా ఫేమస్ చెందినటువంటి రాష్ట్రాలు. అదే మనం ప్రపంచంలో గనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే గోధుమ పంటకు ప్రసిద్ధి చెందినటువంటివి చైనా, ఇండియా, యుఎస్ఏ, అమెరికా. చైనా, ఇండియా, యుఎస్ఏ అనేటువంటిది ప్రపంచంలో గోధుమ పంటకు ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి రాష్ట్రాలు. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వరి అనగానే భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రాలు? ఇక్కడ ఈజీగా మీరు చూడండి. 2 వరి అనగానే ప్రపంచంలో ఏ రాష్ట్రాలు, గోధుమ అనగానే భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రాలు, ప్రపంచంలో ఏ రాష్ట్రాలు ఫేమస్ అనేటువంటి చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ జొన్న, జోవర్, జొన్న. ఈ జొన్న పంటకు భారతదేశంలో ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి రాష్ట్రాలు ఏమిటి? జొన్న పంటకండి. 1 కర్ణాటక, 2 మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర. ప్రధానంగా ఈ 2 రాష్ట్రాలను చెప్పుకోవచ్చు ఏదండి ఈ యొక్క జొన్న పంటకు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి కూడా ఉంది, ఇక్కడ కూడా మధ్యప్రదేశ్లో కూడా ఉంది జొన్న. మధ్యప్రదేశ్ను కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అదే ప్రపంచంలో కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే జొన్న పంటకు ప్రసిద్ధి చెందినటువంటిది ఏదండి యుఎస్ఏ, ఇండియా. నెక్స్ట్ వన్ ఇండియా. జొన్న థర్డ్ వన్. 4 మొక్కజొన్న, కార్న్, మొక్కజొన్న అనేటువంటిది. ఈ యొక్క మొక్కజొన్నకు ప్రధానంగా మనం చూస్తే కర్ణాటక, నెక్స్ట్ ఏపీని చెప్పుకోవటానికి అవకాశం ఉంది. ఇదే మొక్కజొన్నను అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏదండి చైనా అండ్ యుఎస్ఏ చెప్పుకోవచ్చు. ఇదే మొక్కజొన్నను కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మొక్కజొన్న పంట అనేటువంటిది పండటానికి కావలసిన టెంపరేచర్ యావరేజ్ని కనుక పరిశీలిస్తే 23 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ టెంపరేచర్ అనేటువంటిది అవసరం ఉంటుంది. ఇలా మనం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రధాన పంటలకు ఏ రాష్ట్రాలు ఫేమస్, నెక్స్ట్ ఏ దేశాలు ఏ పంటకు ఫేమస్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు మనం ఏదండి టేబుల్ రూపంలో చూడటం అనేటువంటిది జరిగింది. ఇక నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే
కొన్ని వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థలు ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దామండి. వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థలు, అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, అవేంటో చూద్దాం. ఒకటి ఫస్ట్ వన్ అరటి పరిశోధనా సంస్థ, బనానా. అరటి పరిశోధనా సంస్థ ఎక్కడ ఉంది? తిరుచునాపల్లి. ఎక్కడుందండి? తిరుచునాపల్లిలో ఉంది. నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రతి పరిశోధనా సంస్థ. ప్రతి పరిశోధన సంస్థ ఎక్కడుందండి? నాగపూర్. మహారాష్ట్రలో ఉంది, నాగపూర్లో ఉంది. ప్రతి పరిశోధన సంస్థ అనేటువంటిది నాగపూర్లో మనం గమనిస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ మ్యాంగో అంటే మామిడి పరిశోధన సంస్థ. మామిడి పరిశోధన సంస్థ ఎక్కడ ఉందండి? మామిడి పరిశోధన సంస్థ లక్నో, ఉత్తరప్రదేశ్లో. లక్నోలో ఉందండి, ఉత్తరప్రదేశ్లో లక్నోలో మామిడి పరిశోధన సంస్థ. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ సుగంధ ద్రవ్యాల పరిశోధన సంస్థ, స్పైసెస్. సుగంధ ద్రవ్యాల పరిశోధన సంస్థ ఎక్కడండి? త్రివేంద్రం, కేరళలో త్రివేంద్రంలో కలదు సుగంధ ద్రవ్యాల పరిశోధనా సంస్థ. నెక్స్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే పొగాకు బోర్డు, ఇక్కడ రెండు ఉంటే జాగ్రత్త చూడండి. పొగాకు బోర్డు ఒకటి, పొగాకు పరిశోధనా సంస్థ ఒకటి. కాబట్టి రెండు చూద్దాం వెంటనే, పక్కనే రాద్దాం. పొగాకు బోర్డు, ఎందుకనంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ పొగాకు బోర్డు అనగానే పొగాకు పరిశోధనా సంస్థ ఎక్కడుందో రాస్తున్నారు. పొగాకు పరిశోధనా సంస్థ అడిగితే పొగాకు బోర్డు అని పెడుతున్నారు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. అందుకే రెండు నోట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడే పక్కనే. పొగాకు బోర్డు అనేటువంటిది ఎక్కడుందండి? గుంటూరులో ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్, గుంటూరు. 6 సిక్స్త్ వన్ పొగాకు పరిశోధన సంస్థ. పొగాకు పరిశోధనా సంస్థ రాజమండ్రి. రాజమండ్రిలో ఉందండి పొగాకు పరిశోధనా సంస్థ, రాజమండ్రి. ఇంకా ఉన్నాయి చెప్తాను, ఇవి ఒకసారి చూడండి. అరటి పరిశోధనా సంస్థ ఎక్కడ కలదు? తిరుచునాపల్లి. ప్రతి పరిశోధనా సంస్థ ఎక్కడ ఉంది? ఎక్కడుందండి? నాగపూర్. మామిడి పరిశోధనా సంస్థ లక్నో. సుగంధ ద్రవ్యాల పరిశోధనా సంస్థ ఏదండి? త్రివేంద్రం. పొగాకు బోర్డు పరిశోధనా సంస్థ గుంటూరు. పొగాకు బోర్డు ఎక్కడుందంటే గుంటూరు, పొగాకు పరిశోధనా సంస్థ అంటే రాజమండ్రి. ఇంకా రిమైనింగ్ ఉన్నవి ఇక్కడే నోట్ చేస్తాను. 7th వన్ ఇప్పుడు మనం చూడాలి. వరి పరిశోధనా సంస్థ. కటక్ వరి పరిశోధనా సంస్థ ఎక్కడుందండి? కటక్లో ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ టీ పరిశోధన సంస్థ ఎక్కడుందండి? అస్సాం. టీ పరిశోధనా సంస్థ అస్సాం. నెక్స్ట్ కాఫీ పరిశోధనా సంస్థ కర్ణాటక. కాటన్ పరిశోధనా సంస్థ. కాటన్ పరిశోధనా సంస్థ మహారాష్ట్రలో ముంబై. మహారాష్ట్రలో ముంబై. ఇవి ప్రధానమైనటువంటి వ్యవసాయ పరిశోధనా సంస్థలు. ఏ పరిశోధనా సంస్థ ఎక్కడ ఉంది? వరి పరిశోధనా సంస్థ కటక్, టీ అస్సాం, కాఫీ కర్ణాటక. కాటన్ పరిశోధనా సంస్థ మహారాష్ట్రలో ముంబైలో కలదు.
ఇవి వివిధ పరిశోధన సంస్థలు, ఇవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏదండి ఆహార ఉత్పత్తిని పెంచటం కొరకు భారత ప్రభుత్వం వారు ఇలాంటి ఎన్నెన్నో చర్యలు చేపట్టడం మరియు పరిశోధన సంస్థలు అనేటువంటివి ఏర్పాటు చేయటం అనేటువంటిది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇంతకుముందు చూసాం ఈ యొక్క హరిత విప్లవం అనేటువంటి ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ ద్వారా. అందులో భాగంగా మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క హరిత విప్లవం ద్వారా మొదటిగా ఏ పంటలపై ప్రయోగం స్టార్ట్ చేశారు అంటే లేదా హరిత విప్లవం అనేటువంటిది ఏ పంటలపై ఏదండి సక్సెస్ సాధించింది. హరిత విప్లవం ఏ పంటలపై సక్సెస్ను సాధించింది. ఆ పంటలు వరుసగా కావాలి, ఎందుకంటే మీకు జంబ్లింగ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. అవి మీరు ఆర్డర్లో ఏదండి సరి చేయగలగాలి, లేదా మొదటిగా ఉన్నటువంటి ఆ పంటలు ఏమిటనేటువంటిది తెలియాలి. హరిత విప్లవం వల్ల సక్సెస్ సాధించిన పంటలు వరుసగా, అదండి క్వశ్చన్. ఏమిటండి, ఫస్ట్ గోధుమ పంట వస్తుంది. గోధుమ, 2 వరి, 3 జొన్న, 4 మొక్కజొన్న. ఇదండి ఆర్డర్. హరిత విప్లవం వల్ల విజయం సాధించిన పంటలు వరుసగా ఇన్ ఆర్డర్. అది రేపు ఎగ్జామ్లు అడుగుతాడు. హరిత విప్లవం ద్వారా వరి తర్వాత ఏ పంటపై హరిత విప్లవం విజయం సాధించింది. వరి తర్వాత ఏ పంట అండి, జొన్న, మొక్కజొన్న, గోధుమ అంటాడు. జొన్న. కాబట్టి మీకు ఈ ఆర్డర్ వరుసగా తెలియాలి. అదేవిధంగా హరిత విప్లవం ఏ రాష్ట్రాలలో మొదటిగా విజయవంతమైంది, అది కూడా ఆర్డర్లో కావాలి. హరిత విప్లవం ఏ రాష్ట్రాలలో విజయవంతమైనది. 1 పంజాబ్, ఫస్ట్ పంజాబ్ అండి. 2 హర్యానా, పంజాబ్, హర్యానా, ఏపీ, 4 తమిళనాడు. ఇదండి ఆర్డర్. ఫస్ట్ పంజాబ్, 2 హర్యానా, ఏపీ, తమిళనాడు. ఈ రాష్ట్రాలలో హరిత విప్లవం అనేటువంటిది విజయవంతం కావటం ఇక్కడ మనం గమనించవలసినటువంటి ప్రధాన పరిణామం. ఈ విధంగా గమనించినట్లయితే ఈ దేశం భారతదేశంలో ఏదండి అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ పైన మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ డిపెండ్ అయి ఉన్నారు. అయినా కానీ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ అనేటువంటి దాని యొక్క పరిస్థితి నేడు ఏమవుతుందండి, రాను దిగజారిపోవటం అనేటువంటిది చూస్తూ ఉన్నాం. అందుకు అనేక రకాల కారణాలు ఉన్నాయి. అవేంటో కూడా ఇందాక మనం చూసినటువంటి ప్రధాన పరిస్థితి. నేడు ఈనాడు ఈ యొక్క భారతీయ రైతు కూడా ఏదండి కమర్షియల్ వైపు మొగ్గు చూపడం మరి ఒక కారణం. అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ డల్ అయిపోవటానికి మరి ఒక కారణం. ఎందుకని ఆ రైతు అంటున్నాడు, సంవత్సరం అంతా పండించినా కానీ 20 బస్తాలు చేతికి వస్తాయి లేదా ఎకరంలో అని ఏదైనా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. 12 నెలల పాటు వెయిట్ చేస్తున్నాడు. ఇదే సమయంలో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ యొక్క రేట్లు పెరగటంతో ఈ రైతు కూడా కమర్షియల్ వైపు మొగ్గు చూపటం అనేటువంటిది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ ల్యాండ్ని అమ్మేసేయటం, వచ్చిన ఆ కోట్ల రూపాయలతో తను అమ్మయ్య అని అతను సెటిల్ అయిపోయేటట్లుగా అతను ముందుకు పోవటం. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి పరిణామాల వల్ల ముందు అగ్రికల్చర్ పరిస్థితి మరింత దిగజారే పరిస్థితి లేకపోలేదు. కాబట్టి అందుకనే భారత ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చి ఎక్కడైతే అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ అనేటువంటిది ఉందో ఆ యొక్క అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ని గ్రీన్ జోన్గా తప్పనిసరిగా ప్రకటించవలసినటువంటి ప్రధాన పరిణామం ఉంది దేశం మొత్తం కూడా. ఆ విధంగా కనుక చేయగలిగినట్లయితే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అనేటువంటి దాన్ని కొంతవరకు రక్షించిన వారం అవుతాము అని చెప్పుటలో అతిశయోక్తి లేనటువంటి పరిస్థితి. ఏబిపిఎస్సి గ్రూప్ 1 అండ్ గ్రూప్ 2 పరీక్షలకు
అలాగే గ్రూప్ 3 పంచాయత్ సెక్రటరీ గురించి ఈరోజు మనం ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి వివరంగా పరిశీలిద్దాం. ముందుగా భారత రాజ్యాంగం దాని యొక్క విశిష్టత ఏంటి, అలాగే భారత రాజ్యాంగం రాసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఏ విధంగా మనకి వచ్చినాయి, భారత రాజ్యాంగం మనకి రాకముందు పరిస్థితులు ఏంటి, అలాగే భారత రాజ్యాంగంలో షెడ్యూల్స్ ఏమున్నాయి, ఎన్ని షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి, బిగినింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ప్రస్తుతం ఎన్ని ఉన్నాయి, అలాగే భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్న వివిధ భాగాలు, ఆర్టికల్స్, సవరణలు వీళ్ళ గురించి కూలంకషంగా మనం ఈరోజు చర్చిద్దాం. ముందుగా భారత రాజ్యాంగం అనేది ఏంటి? ఒక దేశంలో, మన దేశంలో, భారతదేశంలో అత్యున్నతమైన శాసనాన్ని భారత రాజ్యాంగం అని చెప్పి మనం అనొచ్చు. అంటే అన్ని చట్టాల కంటే అత్యున్నతంగా ఉన్న చట్టమే భారత రాజ్యాంగం అని చెప్పి మనం చెప్పచ్చు. అయితే భారత రాజ్యాంగం రాకముందు మనం బ్రిటిష్ వారి యొక్క అధీనంలో ఉన్నాం, మనం బ్రిటిష్ వారి చేత పరిపాలింపబడుతున్నాం. సో ఆ సమయంలో మొట్టమొదటిసారిగా మనకి బ్రిటిష్ వారు బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వారి గురించి 1773లో ఇండియన్ రెగ్యులేటింగ్ చట్టం, ఇండియన్ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ అనేది చేశారు. ఇది భారతదేశంలో బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వారిని కంట్రోల్ చేయడానికి చేసిన ఒక చట్టం అండి. ఈ యొక్క చట్టమే భారతదేశంలో మొట్టమొదటి రాజ్యాంగ చట్టం కింద మనం భావించవచ్చు. అంటే మనకి స్వతంత్రం రాకముందు బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలన ఉన్న కాలంలో మన దేశంలో మొట్టమొదటి రాజ్యాంగ చట్టం ఏది అంటే ఇండియన్ రెగ్యులేటింగ్ చట్టం అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చండి. ఆ తర్వాత క్రమేపీ మనకి అనేక చట్టాలు చేస్తూ వెళ్ళారు. ఈ చేస్తున్న క్రమంలో మనకి 1935 సంవత్సరంలో చేసిన అతి పెద్ద చట్టం, దీన్నే మనం ఏమంటామంటే భారత ప్రభుత్వ చట్టం అని చెప్పి అంటారండి. భారత ప్రభుత్వ చట్టం. ఈ భారత ప్రభుత్వ చట్టం అనేది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యాక్ట్ అనేది బ్రిటిష్ వారు మన భారతదేశంలో చేసిన అన్ని చట్టాల్లో కల్లా అతి పెద్ద చట్టమే ఈ యొక్క భారత ప్రభుత్వ చట్టం అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చండి. అందుకని యాక్చువల్గా ఈ భారత ప్రభుత్వ చట్టం చేసినప్పుడు మనకి రాజ్యాంగం రాకముందు మనకు రాజ్యాంగం ఉండాలి కదండి. ఆ రాజ్యాంగమే ఈ చట్టం. ఈ చట్టం మీద ఆధారపడి మనం అప్పటి వరకు కూడా స్వతంత్రం వచ్చేదాకా, రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చేదాకా ఇదే అమలు చేసుకున్నామండి. ఈ యొక్క భారత ప్రభుత్వ చట్టం ద్వారా మనకి బ్రిటిష్ వాళ్ళు 10 షెడ్యూల్స్ అలాగే 321 ఆర్టికల్స్ని చేశారండి. 321 ఆర్టికల్స్ చేయబడినవి. ఈ యొక్క 321 మరియు 10 షెడ్యూల్స్ అనేవి మనకి రాజ్యాంగం కింద అమల్లో ఉండేదండి భారతదేశంలో. అప్పటికి రాజ్యాంగం లేదు. ఈ యొక్క చట్టాన్ని మనం రాజ్యాంగంగా మనం భావించేవాళ్ళం. అయితే మనకి నిజంగా రాజ్యాంగం వచ్చేసిన తర్వాత మనకి ఎన్ని షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి అని అడిగితే 8 షెడ్యూల్స్ వచ్చినాయండి బిగినింగ్లో. అలాగే ఆర్టికల్స్ తీసుకుంటే 395 ఆర్టికల్స్ మనం చేసుకున్నాం. రాజ్యాంగం రాసిన తర్వాత ప్రారంభంలో మన భారత రాజ్యాంగంలో 8 షెడ్యూల్స్ 395 ఆర్టికల్స్ ఉండేవండి. అయితే ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం ఏంటి అంటే 395లో సుమారు 250 ఆర్టికల్స్ నేరుగా మనం ఈ యొక్క భారత ప్రభుత్వ చట్టం 1935 నుంచే సేకరించబడినాయండి. అంటే మొత్తం ఆర్టికల్స్ మనం 395 ఆర్టికల్స్లో సుమారు 2/3 వంతు ఆర్టికల్స్ని మనం దేని నుంచి స్వీకరించామండి? మన భారత ప్రభుత్వ చట్టం 1935 నుంచే స్వీకరించాం. అందుకని ఇక్కడ మనకు ఒక బిట్ అడుగుతాడండి, భారత రాజ్యాంగానికి ప్రధాన ఆధారమైన చట్టం ఏది అని అడిగితే గనక అప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే భారత ప్రభుత్వ చట్టం 1935 అని చెప్పొచ్చండి. ఎందుకంటే మనం రాజ్యాంగం రాసుకున్న తర్వాత ఒరిజినల్గా
దాంట్లోనే ఎక్కువ అంశాలు దేని నుంచి నేరుగా స్వీకరించామంటే ఈ చట్టం నుంచి స్వీకరించబడిందండి. సో అందుకని ఇది ప్రధాన ఆధారమైన చట్టం అని చెప్పి మనం భావించవచ్చు. మరి మిగతా అంశాలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం? కొన్ని అన్ని దేశాల నుంచి, ప్రపంచంలో అనేక దేశాలు ఉన్నాయండి. ఈ అనేక దేశాల నుంచి ఒక్కొక్క దేశం నుంచి మన భారతదేశానికి ఏదైతే సరిపోతుందో, ఏ అంశం అయితే సరిపోతుందో అవన్నీ కూడా అనేక దేశాల నుంచి మన కాన్సెప్ట్స్ భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరుచుకున్నాం. ఇలాగా భారత రాజ్యాంగం అనేది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగం కింద మనం చేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు తీసుకోండి, ప్రపంచంలో అతి చిన్న లిఖిత రాజ్యాంగం ఏది అంటే మనకి యుఎస్ఏ వస్తుందండి, అమెరికా రాజ్యాంగం వస్తుంది. అతి పెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగం ఏది అంటే కనుక మన భారత రాజ్యాంగం అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చండి. ఓకే, ఇది మన భారత రాజ్యాంగానికి ఆధారమైన చట్టం అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చండి. ఇక భారత రాజ్యాంగం రాసుకునే ముందు ఏమేం జరిగినాయి ఇక్కడ పరిస్థితులు అని అంటే, యాక్చువల్గా మనకి స్వతంత్రం 1947 వచ్చిందండి. 1947 సంవత్సరంలోనే ఆగస్టు 15 వచ్చిందని మన అందరికీ తెలుసు స్వతంత్రం. కానీ స్వతంత్రం రాకముందు మన భారతదేశంలో కొన్ని పరిణామాలు జరిగినాయండి. అవి ఏంటి అంటే కనుక, భారతదేశానికి స్వతంత్రం ఇవ్వాలా వద్దా, ఒకవేళ ఇస్తే సొంతంగా ఇది రాజ్యాంగం రాసుకునే స్తోమత ఉందా లేదా, ఇది సొంతంగా అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసుకోగలదా లేదా అని చెప్పి ఒక డౌట్తో బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి అయిన క్లెమెంట్ అట్లీ అని అతను ఒక కమిషన్ పంపించారండి. దీన్ని ఏమంటే ప్రణాళిక అంటాం మనం. ఈ కమిషన్ని మనం ఏమంటారంటే క్యాబినెట్ మిషన్ ప్రణాళిక అని చెప్పి అంటారండి. క్యాబినెట్ మిషన్ ప్రణాళిక. క్యాబినెట్ మిషన్ ప్రణాళిక అనేది 1946 సంవత్సరం మేలో మన భారతదేశానికి పంపించారు. ఈ యొక్క క్యాబినెట్ మిషన్ ప్రణాళిక 1946 మేలో వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు అని అడిగితే కనుక, ఫెథిక్ లారెన్స్, క్రిప్స్ అలెగ్జాండర్. ఫెథిక్ లారెన్స్, క్రిప్స్ మరియు అలెగ్జాండర్, వీళ్ళ ముగ్గురు ఉన్నారు. వీళ్ళలో ఈయన చైర్మన్, వీళ్ళిద్దరూ సభ్యులు. ఈ క్యాబినెట్ మిషన్ ప్రణాళిక మన భారతదేశానికి వచ్చిందండి. వచ్చి భారతదేశంలో అంతా కూడా పరిశీలించి ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఆ రిపోర్ట్లో ఏమని ఇచ్చారంటే కనుక, ఓకే భారతదేశానికి స్వతంత్రం ఇవ్వచ్చు, రాజ్యాంగం రాసుకునే స్తోమత ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేసేటప్పటికి అప్పుడు మనకి రాజ్యాంగం ఇవ్వడం, భారతదేశానికి స్వతంత్రం ఇవ్వడానికి వాళ్ళు ఒప్పుకుని ఒక రాజ్యాంగం రాసుకోండి అని చెప్పి మనకు ఒక పర్మిషన్ ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత మన భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా మనకి 1946 సంవత్సరం డిసెంబర్ 9వ తేదీన మనకి మొట్టమొదటి భారత రాజ్యాంగ పరిషత్ ఏర్పడిందండి. ఈ యొక్క భారత రాజ్యాంగ పరిషత్ మొదటి సమావేశం అనేది ఎప్పుడు జరిగిందయ్యా అని అడిగితే 1946 డిసెంబర్ 9న మనకి జరిగిందండి. ఈ సమావేశం మొట్టమొదటి సమావేశం అండి. ఎక్కడ వీళ్ళు సమావేశం అయ్యారు అని అంటే కనుక, ఢిల్లీలోని పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్లో మొత్తం కూడా మొదటి సమావేశం జరిగిందండి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క రాజ్యాంగ నిర్మాణంలో భాగంగా ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అండి. ఇవి మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇట్లా బేసిక్ పాయింట్స్ మిస్ అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే బేసిక్ పాయింట్స్ తెలుసుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఉన్న అనేక డెప్త్ విషయాలన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఇందుకని ఒకసారి చూద్దాం. 1946 డిసెంబర్ 9వ తేదీన మొట్టమొదటి భారత రాజ్యాంగ పరిషత్, లేదా దీన్నే భారత రాజ్యాంగ సభ అని చెప్పి అంటారండి. ఇది మొట్టమొదటి సమావేశం 1946 డిసెంబర్ 9న జరిగింది. ఢిల్లీలో జరిగింది, పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్లో జరిగింది. ఈ యొక్క సమావేశానికి దేశంలో నుంచి మనకి మొత్తం కూడా 389 మంది ప్రతినిధులు హాజరయ్యారండి. ఈ 389 మంది ప్రతినిధులు హాజరయ్యి, వీళ్ళకి మొదటి సమావేశానికి ఎవరొకరు అధ్యక్షులు ఎవరు ఉండరండి. అందుకని చెప్పి ఒక సీనియర్ ఆయన్ని ఈ యొక్క భారత రాజ్యాంగ పరిషత్కి తాత్కాలిక అధ్యక్షుడి కింద నియమించారండి. ఆయన ఏమంటారంటే కనుక డాక్టర్ సచ్చిదానంద సిన్హా అంటారు. డాక్టర్ సచ్చిదానంద సిన్హా. ఈ డాక్టర్ సచ్చిదానంద సిన్హా అనే అతన్ని భారత రాజ్యాంగ పరిషత్ తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా నియమించబడ్డారు. ఆ తర్వాత ఇక ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేసి
ఈ యొక్క భారత రాజ్యాంగ పరిషత్కి శాశ్వత అధ్యక్షుడి కింద ఒక ఆయన్ని మనకి ఎన్నుకున్నారండి. ఆయనే డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్. డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని భారత రాజ్యాంగ పరిషత్ లేదా రాజ్యాంగ సభ శాశ్వత అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకోబడ్డారు. అలాగే ఇంకొక ఆయన ఉన్నారండి. ఆయన పేరు ఏంటి అంటే కనుక ఈ యొక్క భారత రాజ్యాంగ పరిషత్కి ఒక సలహాదారుడి కింద వ్యవహరించారండి. ఆయన్నే బెనిగెళ్ల నరసింహారావు. డాక్టర్ బెనిగెళ్ల నరసింహారావు, బిఎన్ రావు అని చెప్పి ఆయన పిలవచ్చండి. బెనిగెళ్ల నరసింహారావు. ఇప్పుడు మనకి జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి. భారత రాజ్యాంగ పరిషత్ ఏర్పడడానికి అవకాశం కల్పించిన కమిషన్ ఏది అని అడిగితే కనుక, ప్రణాళిక ఏది అంటే కనుక క్యాబినెట్ మిషన్ ప్రణాళిక. ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది భారతదేశానికి అంటే 1946 మేలో వచ్చింది. భారత రాజ్యాంగ పరిషత్ మొట్టమొదటి సమావేశం ఎప్పుడు జరిగింది అని అడుగుతాడు. 1946 డిసెంబర్ 9 జరిగింది. ఎంతమంది ప్రతినిధులు హాజరయ్యారని అడుగుతారు. 389 మంది. దీనికి తాత్కాలిక అధ్యక్షుడు ఎవరని అడుగుతారు. డాక్టర్ సచ్చిదానంద సిన్హా. అలాగే దీనికి అడ్వైజర్ అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీకి సలహాదారుడు ఎవరని అడిగితే కనుక డాక్టర్ బెనిగెళ్ల నరసింహారావు. ఈ యొక్క రాజ్యాంగ పరిషత్కి శాశ్వత అధ్యక్షుడు ఎవరయ్యా అని అడిగితే డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు. ఈ యొక్క భారత రాజ్యాంగాన్ని రాయడానికి ఈ యొక్క అనేక కమిటీలు ఏర్పాటు చేశారండి ఈయన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు. మొత్తం 22 కమిటీలను ఏర్పాటు చేశాడు. అయితే ఈ కమిటీలను ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత వీటిల్లో మన భారత రాజ్యాంగాన్ని రాయడానికి వీళ్ళు ఎన్ని సమావేశాలు తీసుకున్నారు, ఎన్నిసార్లు సమావేశం అయ్యారు అని అంటే కనుక మొత్తం 12 సార్లు అయ్యారండి. చాలా బుక్స్లో మనకి 11 సార్లే అంటారు, కానీ 12 సార్లు ఈ యొక్క భారత రాజ్యాంగ పరిషత్తు సమావేశం అయ్యారు. అయితే చివరి సమావేశం ఎప్పుడు అని అడుగుతాడండి. భారత రాజ్యాంగ పరిషత్తు చివరి సమావేశం ఎప్పుడు జరిగిందయ్యా అని అడిగితే మనకి 1950 జనవరి 24న చివరి సమావేశం జరిగిందండి. జనవరి 24న చివరి సమావేశం. మొట్టమొదటి సమావేశం 1946 డిసెంబర్ 9, చివరి సమావేశం 1950 జనవరి 24. ఇక భారత రాజ్యాంగం అమల్లోనికి వచ్చింది ఎప్పుడంటే 1950 జనవరి 26 నుంచి మనకి అమల్లోనికి వచ్చిందండి. ఓకే, ఇది ఈ యొక్క డేట్స్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలండి. ఇవన్నీ కూడా మనకు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట అండి. ఈ బేసిక్స్ తెలుసుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఏంటనేది మనం లోపలికి వెళ్ళి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇంకా ముందుగా ఇప్పుడు కొన్ని రాజ్యాంగాన్ని రాశారు. ఎవరు రాశారు అని అడిగితే కనుక మనకి తెలుసు. ఈ యొక్క భారత రాజ్యాంగ పరిషత్ అనేక కమిటీలు ఏర్పాటు చేసింది అనుకున్నాం. ఆ కమిటీల్లో ప్రధాన కమిటీ ఏంటి అంటే కనుక భారత రాజ్యాంగ రచనా కమిటీ అండి. భారత రాజ్యాంగ రచనా కమిటీ. ఈ రాజ్యాంగ రచనా కమిటీ అనేది దీన్నే మనం ఏమంటారంటే డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ అని చెప్పొచ్చు, లేదా ముసాయిదా కమిటీ అని చెప్పొచ్చు. భారత రాజ్యాంగ రచనా కమిటీ, డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ, ముసాయిదా కమిటీ ఇదంతా ఒకటేనండి. దీనికి ఎవరు చైర్మన్ అని అడిగితే కనుక డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు దీనికి చైర్మన్ అండి. ఈ యొక్క కమిటీలో 1+6 మొత్తం 7 మెంబర్స్ ఉన్నారండి. ఒక చైర్మన్, 6 సభ్యులతో మొత్తం 7 ఈ యొక్క భారత రాజ్యాంగ రచనా కమిటీలో సభ్యులు